his destiny anyhow. Sundar's uncle, Vasudevan Pichai, who is a retired government official and lives next door to the family, told that we always knew that he would become a big man and we are extremely proud of his achievements. He deserves it, and as he's always been a very hard worker and very intelligent man. But Pichai has not forgotten the sacrifices his parents made for him. He bought them a luxurious flat in Chennai. However, Raghunatha and wife Lakshmi, who spent half the year in America with their eldest, are said to prefer the simple life and can still be found for 6 months of the year in the modest two-room apartment where they raised the CEO of Google. It seems that Sundar fits himself in the role of the perfect son as well, and the simplicity his family retained through years is still in him. His life in San Francisco, where he lives with his wife and two children, is certainly a world away from the modest two-room apartment where he grew up. The family, while middle class, were not well off. They scrimped and saved for 3 years to buy a blue Rambarde scooter which they would all pile upon for outing together. They are a humble family, a typical middle class family. His father earned sufficient money according to those days. His father was an engineer and his role model. Said his neighbor, he was a brilliant student, but his geography and history used to let him down, so he never topped the year. He was always around number 4. Another classmate told the leading daily that the only thing I remember is that he and Shankar Subramaniam used to compete for highest marks in science. The newspaper goes on to the note that Subramaniam is currently on an exchange at Google. But Pichai, a bookworm who loved science quizzes and puzzles, was entirely devoted to the studies, rejecting offers to play outside in order to favor more educational pursuits, which may even explain the former schoolmate's stark assessment that he had actually no friends at all. Sangakaralingam said that growing up he never came out to play. He was always studying. Sundar used to go to school in a cycle rickshaw every morning and afternoon, but as soon as he got on, he had pull out a book and read until he reached the school. He didn't even look at the girl sitting next to him. It was his father Raghunatha who first physicked him towards his technological interest. He joined Google in 2004. Initially, he worked on Google's search toolbar as a part of a small team. The toolbar gave users of Internet Explorer and Firefox easy access to Google search. He also worked on another Google products like Google Gears, Google Pack. The success of the Google toolbar gave Pichai the idea that Google should develop its own browser. He discussed this idea with his seniors, but he has to face an objection from the then CEO, Mr. Eric Schmidt, who thought that developing a browser would be too expensive affair for Google. However, Pichai persevered and convinced the co-founder of Google, Mr. Larry Page and Sergey Brin, to launch the Google's own browser. Pichai played a pivotal role in the ultimate launch of the browser, Google Chrome, in 2008. Chrome proved to be the great success as it allowed the user to directly access Google's search engine. Google search was important, one of the most important applications ever on the web. People accessed everything through a browser, and for us it was important for making sure we had an option there. Pichai became an internationally known figure following the phenomenal success of Chrome, which eventually became the number one browser of the world, surpassing the competitors such as Internet Explorer and Firefox. The Chrome also paved the way for a series of other important products like Chrome OS, Chromebooks, and Chromecast. In 2008, Pichai was promoted to Vice President of the Product Development. In this position, he started appearing more often at the Google presentations and continued rising up the ranks in Google. By 2012, he had become the Senior Vice President of Chrome and the apps. In 2013, Andy Rubin, the creator of the Android, left to work on a different project. Larry Page then made Pichai in charge of Android as well. His influence continued to increase and he was made the product chief in October 2014. In 2015, Google formed the company Alphabet Incorporation to serve as a holding company and conglomerate to own the subsidiaries that were previously owned by Google, including a new slimmed down version of Google itself.
On 10th August 2015, the day came by when Sundar Pichai was named as the new CEO of Google. It was a very fine day for India as it was the second most cherishable CEO globally. In February 2016, he was awarded with 2,73,328 shares of Google's holding company Alphabet, which led to a rise in his net worth. An engineering genius known for his innovation idea, Sundar Pichai is the best known as the mastermind behind the launch of the Chrome browser in 2008. He played a pivotal role in convincing his senior at Google to launch the browser and also the most popular browser after internet. Some crucial facts that determines Mr. Pichai also includes that he was a very huge fan of cricket and was the captain of his school cricket team. Guys, if you all remember, Mr. Satya Nadella was also a very huge fan of cricket, and it seems that all the great personality never take sports just as a part for fun. They always learn some skills, develop their personality so that they could be helpful in their career as well. His family did not possess a phone until he was 12, but still he had a very technical bright future. The impact of giving someone a connected smartphone is no different from giving them a real computer. I look at how my kids learn and how different it is from how I learned because the impact of these things is just so huge. Sometimes I think that we should don't fully intellectualize what it is going to get the power of knowledge in everyone's hand, says Sundar Pichai. He once tried to talk to a friend who was working at Google and asked him that should I work in Google or not. Sundar Pichai joined Google even before the company even went public. Pichai has one of the unusual gift ever, which seemed little more than a curiosity to him when he was a child, but has served him incredibly well in his adulthood. He has insane numerical call and can remember every number he ever dialed. He interacts with the student at IIT Kharagpur over Skype at regular interval, and he also believes that India has long been an exporter of talent to technical companies, but it is India that's now undergoing its own revolution. What strikes me every single time is that aspiration of Indians are unique and unparalleled. They are very demanding regardless of their background. He was also one of the top contenders for the post of CEO at Microsoft, which ultimately went to Mr. Satya Nadella. The Google CEO is not all the nerdy as his appearance might suggest. He is actually very grounded, helpful, and friendly. He has been the master of ceremonies at Google for the past few years. In 2011, Pichai drew attention when he was considered to lead product and replace Jason Goldman at Twitter, but he chose to stay with Google. With this reorganization at Google Alphabet Incorporation, Pichai will control the search, ads, maps, the Google Play Store, YouTube, as well as the Android department. His colleagues tells Bloomberg that Pichai tends to walk it out when he's deep in thoughts. It's not unusual for him to wander away in the middle of a meeting, only to return with the solution to whatever problem is being discussed. Pichai's father told Bloomberg he believes that talking to young Sundar about the challenges in his work as an electrical engineer led to his son's interest in the technology. In 2013, Pichai took over Android founder Andy Rubin portfolio to run mobile platform. He was also entrusted with the wooing more than 1 billion global users to the Android ecosystem. According to Business Insider, Pichai was skilled at staying out of politics and drama at Google. When he reported to Marissa Mayer, he reportedly sat outside her office for hours, if necessary, to make sure his team had good performance reviews. Pichai was one on the board of advisors for Ruba Incorporation and was a director of Jive Software Incorporation. Android One, Pichai's pet project designed to provide affordable smartphones in all households worldwide, launched in India in 2004 and grabbed a huge success. Open platform historically undergoes a lot of scrutiny, but there are a lot of advantages to having an open source platform from a security standpoint. This is believed by Sundar Pichai. Though he was just appointed CEO of Google, Pichai has effectively been responsible for day-to-day operation at Google since October 2014. Pichai has been Page's right-hand man for some time and is credited with trying to convince WhatsApp founder Jan Koum not to sell it to Facebook.
He also helped Page convenience Nest Tony Fadell to merge his company with the Google team, among other things. At The Verge described Pichai's office that his office is clean to the point of being Spartan and noted that this simplicity was reflected in his demeanor. Pichai is known for his soft spoken diplomatic nature. In 2013, he accompanied Larry Page and Google CBO Nikhilesh Arora to a tour a Samsung factory in South Korea to help build Google's relationship with its partner. He also says about the technology taking over today's children and says that should kids check phone at dinner? I don't know. To me, that's a parenting choice. Definitely Sundar Pichai has some great thoughts and some most innovation idea that led him to become the CEO of Google. He always learned everything from the scratch and always took everything as an opportunity. So friends, this was the story of Mr. Sundar Pichai. I hope this success story has a lot to contribute to each of our life and make us understand ourselves and our situation even better. In the next episode, I will be back with another story of someone very inspirable. Till then, keep inspiring others and be inspired. And don't forget to tune into VIT Community Radio 90.8 FM. This is Shubham signing off from the Silver Lining Show. See you in the next episode. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes. And one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes. According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, the entire country would be வல்லுனர் பார்வை. பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுனர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு VIT பண்பலை 90.8 வல்லுனர் பார்வை. வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. VIT பண்பலை 90.8 மற்றும் யூனிசெஃப் CRA இணைந்து வழங்கும் சிறப்பு வல்லுனர் பார்வை. இந்த நிகழ்ச்சி வல்லுனர் பார்வை. இன்னைக்கு வல்லுனர் பார்வை நிகழ்ச்சியில நம்ம யார் கூட பேச போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா முகேஷ் குமார், சிரிப்பு யோகா நிபுணர். அவர் கூட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். வணக்கம் சார். சிரிப்பு வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் சார். என்னுடைய பேர் முகேஷ் குமார். நாங்கள் குடியாத்தத்தில் பிரேக்ஷா சிரிப்பு யோகா மையம் அப்படின்னு ஒரு 3 வருஷமாக நடத்தின்னு இருக்கோம். அங்கே நாங்கள் லாஃப்டர் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம், அதாவது சிரிப்பு நலவாழ்வு பயிற்சியை நடத்துகிறோம். இதில் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பயிற்சிகள் எல்லாம் தேவையோ, உணவு முறை, லைஃப் ஸ்டைல், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சில் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் கேர் சென்டர் நடத்தின்னு இருக்கோம் குடியாத்தத்தில். நான் இந்த சிரிப்பு யோகாவில் ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். டெல்லியில் ஹாஸ்ய யோக் கேந்திரா அப்படின்னு டெல்லியில் ஒரு சென்டர் இருக்குது. அங்கே தனித்தன்மை வாய்ந்த அங்கே சிரிப்பு யோகா பயிற்சி மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அந்த பயிற்சியை நான் செஞ்சுருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் யோகாவில் MSc பண்ணியிருக்கிறேன் ராஜஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து. மற்றும் கோரக்பூர் ஆரோக்கிய மந்திரில் இயற்கை மருத்துவம் படிச்சிருக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் அங்கே இயற்கை மருத்துவம், யோகா, சிரிப்பு யோகா, மற்ற பலதரப்பட்ட மருத்துவங்களை அங்கே பயிற்சி கொடுக்குறோம். சரி சார், நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ சிரிப்பு யோகான்ற ஒரு முறை. யோகாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் இந்த சிரிப்பு யோகா பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்ல முடியுமா சார்? ஆமாம், இன்னைக்கு யோகாவை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது. நம்ம ரீசெண்டாக இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே கொண்டாடினால நம்ம இந்த பெருமை வாய்ந்த இந்தியாவுக்கு ஒரு பெருமை வாங்கி கொடுக்குற இந்த யோக கலையில் இன்னைக்கு பல பயிற்சிகள் இருக்குது. இந்த யோகா பயிற்சியில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் யோகா, ரோப் யோகா, அக்ரோ யோகா, ஏரியல் யோகா, இந்த மாதிரி பல துறைகள் இருக்குது யோகாலே.
இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இன்னைக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னன்னாக்கா, நம்மளுக்குள்ள சிரிப்பு அப்படின்னு ஒரு ஆற்றல் இருக்குது. அந்த ஆற்றலை நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம மன ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துறதுக்காக ரொம்ப எளிமையான ஒரு அற்புதமான பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சிரிப்பு யோகான்றது ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி. யோகாவே ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி செய்கிறது சிரிப்பு யோகா. இதில் நம்மளுக்கு யோகானுடைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் சிரிப்புனால நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸும் கூடுதலாக கிடைக்குது. ஸோ சிரிப்பு ப்ளஸ் யோகா ரெண்டு பெனிஃபிட்ஸும் ஒரேடியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால இதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ரொம்ப அற்புதமான ரிசல்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. சரி சார், இப்போ நீங்கள் அந்த சிரிப்பு யோகா சொன்னீங்க. நார்மலாக யோகாவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. இந்த சிரிப்பு யோகாவுக்கு வந்து எந்த அளவு வந்து மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் இருக்குது, இல்லை வளர்ந்துட்டு வருதா? இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வளர்ச்சி முறையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யோகா வந்து கற்றுக்குறாங்க, நிறைய பேர் கற்றுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த சிரிப்பு யோகாவுக்கு எந்த அளவு மக்கள்கிட்ட வந்து அவேர்னஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? நல்ல கேள்வி. இப்போ யோகாவை பற்றி நிறைய மக்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியும். ஏன்னாக்கா யோகா வந்து ரொம்ப ஒரு பழமையான கலை, நம்ம நாட்டில் தோன்றிய ஒரு பழமையான கலை. ஆனால் இந்த சிரிப்பு யோகா டெவலப் ஆகி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 வருஷம் தான் ஆகுது. ஸோ அதனால் மக்களிடையே இதனுடைய அவேர்னஸ் குறைவாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இது வந்து மக்களிடையே அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு பல முயற்சிகளை எடுத்துன்னு இருக்கோம். இதில் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா, ஒரு மையத்தை நாங்கள் டெய்லி தினமும் 1 மணி நேரம் எப்படி யோகா செய்கிறோமோ அதே மாதிரி 1 மணி நேரம் சிரிப்பு யோகா பயிற்சி மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சிடிகள் மூலயமா, புக்ஸ் மூலயமா அவேர்னஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்படுத்தின்னு இருக்கோம். உலக அளவில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது. இந்தியாலையும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் தான் இது ஃபஸ்ட்டு டெவலப் ஆனது. நார்த் சைட்லலாம் நல்ல அவேர்னஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த சவுத் சைட்லேயும் தமிழ்நாடுலேயும் இது நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் இது அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தின்னு இருக்கிறோம். சரி சார், நீங்கள் இந்த சிரிப்பு யோகா பற்றிய வரலாறு இது எங்கிருந்து வந்தது, இப்போ வந்து மக்கள் வந்து எந்த அளவு இதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க, இந்த வரலாற்றை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சிரிப்பு யோகா பற்றி? அதாவது சிரிப்பு யோகா டெவலப் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்திய நாட்டில் தான், அந்த பெருமை நம்மளை தான் சாரும். எப்படின்னாக்கா, எப்படி யோகாவை நம்ம பாரத நாட்டில் தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் சிரிப்பு யோகாவும் இங்கே தான் டெவலப் ஆனது. பாம்பேயில் ஒரு அலோபதி டாக்டர் மதன் கட்டாரியா அப்படின்னு அவர் வந்து 1995 இந்த சிரிப்பு யோகாவை டெவலப் பண்ணார். டெவலப் பண்ணி அதனுடைய அமேசிங் ரொம்ப அற்புதமான ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்த்து இது இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கு. இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக லாஃப்டர் தெரபிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, லாஃப்டர் கிளப்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், சென்னையில் பீச்சு, இந்த மாதிரி பார்க்ஸு, அங்கெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி இந்த சிரிப்பை பயன்படுத்தி பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஸோ மதன் கட்டாரியா அவர் ஃபஸ்ட்டு இதை டெவலப் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இது பார்த்தோன்னாக்கா, அமெரிக்காவில் த சாட்டர்டே ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர் நார்மன் கசின்ஸு, அவர் வந்து என்ன பண்ணாருனாக்கா, அவருக்கு ஆங்கிளைசிங் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. உடம்பு ஃபுல்லாக பயங்கரமாக பெயின் இருக்கும். அவர் இந்த பெயின்லேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்காக பெயின் கில்லர் சாப்பிடுவார். சரி, பெயின் கில்லர் சாப்பிட்றதுனால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் பெயின் கில்லர் சாப்பிட்டா கொஞ்ச நேரம் பெயின் குறையும், திருப்பி பெயின் வந்துடும். சரி, இதுக்கு என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் பல புத்தகங்கள்லாம் படிக்கும்போது சந்தோஷமான மனநிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக பெயின் குறையும் அப்படின்னு அவர் படித்தார். ஸோ சந்தோஷமான மனநிலையில் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணிவிட்டு, சரி நம்ம காமெடி சீரியல்ஸு ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கொஞ்ச நேரம் சிரித்து சந்தோஷம் அடையலாம் அப்படின்னு அதை பார்த்துனே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போதே அவர் அதை பார்ப்பார். பார்த்து அதை சிரிக்க சிரிக்க அவருக்கு பெயின் இருக்கிறதே தெரியாது, பெயினே மறந்துடுவார் அவர். ஸோ இதை இவர் கண்டுபிடிச்சார், ஓஹோ சிரிக்கிறதுனால பெயின் எல்லாம் குறையுது அப்படின்னு. இது அப்புறமா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சியாக செஞ்சு பார்த்தாரு. அந்த காமெடி சீரியல்ஸே இல்லாமல் சும்மாவே சிரித்து பார்த்தாரு. சும்மாவே சிரித்தாலும் அதே மாதிரி அவருக்கு நல்ல பெயின் எல்லாம் குறையிறத அவர் உணர்ந்து இதை வந்து மக்களிடையே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு நார்மன் கசின்ஸ் அப்படின்னு கூட அமெரிக்காவில் அவர் கூட இதுக்கு நிறைய முயற்சி எடுத்தார். இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு முயற்சியில் இந்த சிரிப்பு யோகா டெவலப் ஆனது. சரி சார், இப்போ வரலாறு பற்றி சொன்னீங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிரிப்பு யோகா செய்வதனால என்ன பயன், மக்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பயன் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கும்? வந்து நாம்பளும் சில யோகா வந்து செய்யும்போது வந்து ஃபிசிக்கலான ஒரு விஷயம், ஃபிசிக்கலுக்கு வந்து சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுக்கும்போது, இந்த இப்போ வயிற்றுக்காக ஒரு யோகா செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வயிற்று பகுதி குறையுது அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த சிரிப்பு யோகா செய்வதனால மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான நன்மைகள் கிடைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? நன்மைகள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ யோகா யோகா செய்கிறதுனாலே நம்மளுக்கு நிறைய பலன்கள் கிடைக்குது. இதில் நம்ம ஏன் சிரிப்பு யோகாவை இணைச்சிருக்கிறோம், சிரிப்பினுடைய அவசியம் என்ன அப்படின்னு கூட உங்கள் மனசில் ஒரு கேள்வி எழலாம். அதாவது யோகா செஞ்சால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஒரு வாரமோ 10 நாளோ தொடர்ந்து நம்ம அந்த யோகாவை பயின்றாதான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம அதை உணரலாம்.
யோகா மெடிடேஷன் எல்லாம் செய்கிறதுனால. ஆனால் இந்த சிரிப்பு யோகானுடைய தனித்தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு உடனடியாக இப்போ சிரிப்பு யோகா செஞ்சால் உங்களுக்கு இப்பயே கைமேல் பலன் கிடைக்கும். ஏன்னாக்கா இன்னைக்கு இருக்கிற அவசர காலத்தில் மக்கள்கிட்ட டைம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட் டெக்னிக் தேவை. அந்த ஃபாஸ்ட் டெக்னிக் இருந்தால் தான் அந்த குறைவான டைமில் நம்மளுக்கு நிறைவான ஒரு பயிற்சி தேவை. ஸோ அதனால் இந்த சிரிப்பை யோகா கூட இணைக்கும் போது நம்மளுக்கு உடனடியாக ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுனால இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. மக்கள் இதை ஒரு முறை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கனாக்கா கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு உடனடியாக ரிசல்ட் அவங்க உணர்றதுனால ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. சார், இந்த சிரிப்பு யோகா பற்றி அதாவது செய்யறதுனால என்ன பயன்னு சொன்னீங்க. இந்த சிரிப்பு யோகா செய்வதனால எந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் குணமாகும்? எந்தெந்த நோய்களுக்கு குணமாகும்? இல்லை இந்த சிரிப்பு பயிற்சி செய்யும்போது இந்த பிரச்சனை நீங்கும், ஆஸ்மா பிரச்சனை நீங்கும், சிரிப்பு யோகா செய்யும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ இந்த யோகா செய்யும்போது உங்களுக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா நீங்கள் கடைபிடிக்கும் போது இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு சரியாகணும். அதே மாதிரி என்னென்ன பயிற்சிகள் செய்யும்போது நோய்கள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு? யோகா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த சிரிப்பு யோகா அப்படின்றது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான விஷயம். அதாவது நம்ம வெறும் நோய் குணமாக்கிறதுக்கு இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு மட்டுமே இந்த சிரிப்பு யோகாவை நம்ம பயில்றதில்லை. சிரிப்பு யோகானுடைய மெயின் எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நல்ல சந்தோஷமான ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்றது. சந்தோஷம் எனக்கா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் தேவை. எவ்வளோ பணம் இருந்தோம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா அந்த பணம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்னல் சேஞ்ச் வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஆட்டிடியூட்னல் சேஞ்ச் கொண்டு வர்றது அப்படின்றதுக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு சிரிப்பு யோகா செய்ய செய்ய நம்மளுக்கு உள்ளந்தே ஒரு சந்தோஷமான நிலை, ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம் உணர்வு கிடைக்கும். ஆராய்ச்சி மூலயமா இன்னைக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆராய்ச்சிகள் மூலயமாவே இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செராட்டோனின், மெலாட்டோனின், இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நிறைய சுரக்குது. இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங், சந்தோஷமான உணர்வை கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் ஹார்மோன்ஸு கார்டிசால், டோபேக், இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஹார்மோன்ஸுடைய செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கும்போது குறையுது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த சிரிப்பு யோகாவை இதை வெறும் நோய்களை தீர்க்கும் பயிற்சியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வாழ்வியல் பயிற்சியாக நாங்கள் கொண்டு போகிறோம். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை? நல்ல உணவு தேவை, அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு மனநிலை தேவை, உடற்பயிற்சி தேவை, மேனேஜ்மெண்ட், லைஃப் ஸ்டைலை மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த எல்லா பயிற்சிகளையும் நாங்கள் இதில் கொடுக்குறோம். இருந்தாலும் முக்கியமாக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய நோய்கள் இருக்கிறதுனால மக்கள் நோய்களிலிருந்து விடுபடுறதுக்காக தான் முதல்ல இந்த சிரிப்பு யோகாவுக்கு வராங்க. சிரிப்பு யோகாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சிரிக்கும்போது நார்மலாக நம்ம எவ்வளோ எக்ஸேல் பண்ணுறோமோ, எவ்வளோ மூச்சு காற்று வெளியே அதை விட 6 மடங்கு அதிகமான மூச்சை நம்ம வெளியே விடுறோம். எக்ஸலேஷன் அதிகமாக இதில் ஆவறதுனால நம்மளுக்கு ரத்த சுத்திகரிப்பு நல்லா நடக்குது. இன்னொரு விஷயம், இந்த சிரிப்பு யோகா செய்கிறதுனால நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே குணமாகும். ஆஸ்துமா, வீசிங் ப்ராப்ளம், நாட்பட்ட இரும்பல், சளி, மைக்ரேன், சைனஸ், இந்த மாதிரி நுரையீரல், சளி, இரும்பல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறமா இருதயத்துக்கு பல கார்டியாலஜிஸ்டே இன்னைக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம் சிரிங்க. சிரிக்கிறது இருதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இருதயத்துக்கு ஒரு மசாஜ் பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இந்த சிரிப்பு யோகா கொடுக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்ல ஒரு சிரிப்பு ஒரு இன்டர்னல் ஜாகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்ல ரத்த ஓட்டம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நல்ல மசாஜ், ஒரு டோனிங் பண்ணுறதுனால இந்த சிரிப்பு யோகா வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல தீர்வு கொடுக்குது. சுகர், லிவர் சம்பந்தமான ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி வயிறு சம்பந்தமான கேஸ்ட்ரிக், அசிடிட்டி பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு கொடுக்குது. ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி லாஃப்டர் இஸ் எ நேச்சுரல் பெயின் கில்லர். நிறைய பேர் பெயின்னால ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவாங்க. அந்த பெயின் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம சிரிச்சோனாக்கா கண்டிப்பாக அந்த பெயின் குறையும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இப்போ இருக்கிற சூழலில் சிரிக்கிறதே கிடையாது. ஒரு சோகமான முகத்தோடையே தெரியுது. அதனால தான் அவங்களுக்கு நோய்களும் இல்லை வாழ்க்கையில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வருது. இப்போ நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம், ஆப்போசிட்டில் வரவரை நம்மளை பார்த்து சிரித்தோடனே நம்ம சிரிக்கும் போதே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரி சார், இந்த சிரிப்பு யோகா செய்வதற்கு எளிய முறையா, எப்படி இது ரொம்ப கஷ்டமா, செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியா, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க நீங்கள்.
அதாவது இன்னைக்கு நம்ம சிரிக்கிறதே மறந்துட்டோம். சிரிப்புனா என்னன்னே தெரியாம, ஏன்னாக்கா இன்னைக்கு நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இயந்திரத்தனமாக இருக்குது. நிறைய இயந்திரங்கள் கூட வேலை செஞ்சு செஞ்சு நாமளும் இயந்திரங்களா நடமாடின்னு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கை முறையில் ஒரு சந்தோஷம் நிறைவு இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்துன்னு இருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த சிரிப்பு பயிற்சி செய்ய செய்ய நம்மளுக்கு உள்ளேருந்து ஒரு சந்தோஷம் பிறக்கும். இந்த சிரிப்பு யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானது. இன்னும் சொல்லப்போனால் சிரிக்கிறது நம்ம சொல்லி கொடுக்கவே தேவையில்லை. நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அழுகையும் சிரிப்பும் இது ரெண்டும் நம்ம கூட பிறந்திருக்கு. ஸோ சிரிக்கிறது நம்ம சொல்லி கொடுக்கவே தேவையில்லை. அந்த அளவுக்கு இது ஒரு எளிமையான பயிற்சி. இன்னும் நான் சொல்கிறேன், யோகா வந்து கொஞ்சம் கடினமான பயிற்சி. ஆனால் இந்த சிரிப்பு யோகாவில் எந்த கடினமும் இருக்காது. உடம்பை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியோ வருத்தியோ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவ்வளோ எளிமையான பயிற்சிகள் இந்த சிரிப்பு யோகாவில் இருக்குது. இந்த எளிமையான பயிற்சிகள் வயது வித்தியாசமின்றி சின்ன வயசுலேருந்து வயசானவங்க, ஈவன் நாங்கள் வந்து பெட்ரிடன் பேஷண்ட்டு கூட, அவங்களால நடமாட முடியாது, நடக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கிற பேஷண்ட்களுக்கு கூட நாங்கள் வீட்டுக்கே போய் இந்த சிரிப்பு யோகா செய்ய வச்சு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான நிறைவான ஒரு மனநிலையை கொடுக்குறோம். இவ்வளோ நேரம் வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நம்ம நிறைய விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம். அதாவது நீங்கள் வந்து சிரிப்பதனால என்ன மாதிரியான பயன்கள் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கணும், பல விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வந்து மீண்டும் நம்ம பேசலாம். வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம். யார்கிட்ட பேசுங்க பார்த்தீங்கன்னா, சிரிப்பு யோகா நிபுணர் முகேஷ்குமார் அவர்கிட்ட தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். சிரிப்பு எவ்வளோ முக்கியம் மக்களுக்கு, சிரிக்கிறதுனால நோய்கள் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம், நோய்களே தடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சார், அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, வந்து இயற்கையாக வந்து நம்மளுக்கு சிரிப்பு வரும். சில விஷயங்களை பார்க்கும்போதோ இல்லை வந்து படங்களை பார்க்கும்போதோ இல்லை வந்து யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போதோ சிரிப்புகள், இயற்கையான முறை சிரிப்புகள் இருக்குது. அதுக்கும் இந்த சிரிப்பு யோகா வந்து சில செயற்கை முறையான சிரிப்பு தான். செயற்கையாக வந்து நம்ம சிரிப்புகளை வர வச்சுக்கிறோம், ஓகேவா? அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இயற்கை முறைக்கும் செயற்கை முறைக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது? நல்ல கேள்வி. நார்மலாக நாங்கள் எங்கே போனாலும் முதல் கேள்வியாக இதுதான் கேட்பாங்க. சிரிப்பு வந்து இயற்கையானதான இருக்கணும், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செயற்கையாக சிரிக்கிறீங்க, ஃபேக் பண்ணுறீங்க, லாஃப்டரை வந்து சும்மாவே ஒரு செயற்கையாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் சிரிப்பு யோகாவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சிரிப்பை ஒரு எக்ஸசைஸாக ஒரு பயிற்சியாக செய்கிறோம். இப்போ எப்படி நம்ம வாக்கிங் போகிறோம், ஆக்சுவலாக வாக்கிங் எப்படி அப்படின்னு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் நடைப்பயிற்சி வாக்கிங். ஏதாவது பொருளை வாங்கிறதுக்கோ கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை யாரையாவது மீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாக் பண்ணுறோம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பார்க்கில், பீச்சில், கார்டனில் வாக் பண்ணுறோம். எதுக்கு? அதுலேருந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு. எனக்கு வாழ்க்கை முறையில் இன்றைக்கி நடைப்பயிற்சி இல்லை. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து வண்டியோ காரையோ இதே பயன்படுத்துறதுனால நடைப்பயிற்சி நம்ம வாழ்க்கை முறையில் இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காலையில் மார்னிங் வாக் போகிறோம். மார்னிங் வாக் போயிட்டு அது மூலிமா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறுறோம். அதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி சந்தோஷம், ஒரு மலர்ச்சி, ஒரு குதூகலம் இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 மணி நேரம் அதுக்காக ஒதுக்குறோம். சிரிக்கிறதுக்காக நம்ம 1 மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ ஒதுக்கி அந்த சிரிப்பு மூலயமா நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை நம்ம பெறுறோம். ஸோ அதனால் இது வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் மூலயமா கூட இன்றைக்கி முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது இயற்கையான சிரிப்பில் நம்மளுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்குதோ எல்லா பலன்களும் இந்த செயற்கையான சிரிப்புலையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க, இந்த செயற்கையான சிரிப்பு நீங்கள் செய்ய 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 என்ன ஆகும்னாக்கா, இது உங்களை இயற்கையான சிரிப்பை நோக்கி எடுத்து செல்லும். அதுவும் குரூப்லெல்லாம் செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு தூண்டுதல் தான். இந்த சிரிப்பு யோகா பயிற்சி வந்து உங்கள் சிரிப்பை தூண்டுறதுக்கு ஒரு கருவியாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கப்புறமா அது உங்களை இயற்கையான சிரிப்புக்கு கொண்டு போய் உங்களை அப்படியே ஆனந்த கடலில் மிதக்க விடும். அப்படி ஒரு அற்புதமான பயிற்சி இது. அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, என்ன நோய்னா, இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து ஒருத்தவருக்கு வந்து ஒரு நோய் இருக்குது, ஒரு ஆஸ்துமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து சிரிக்கிறார். இப்போ வந்து எந்த நோயுமே இல்லாதவங்க வந்து சிரிக்கும் போது வந்து இது வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா, நோய்கள் வருவதற்கு தடுக்குமா? அது நோய்கள் வராமல் தடுக்குவதற்கு வந்து இப்போ நோய் இருக்கிற வந்து சிரிச்சே அந்த நோயை குணப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்போ நோய் இல்லாதவங்க வந்து
சிரிக்கும்போது இந்த சிரிப்பு யோகா எந்த வகையில் அவங்களுக்கு பயன் தரும், இதை பற்றி கொஞ்சம். கண்டிப்பாக. இப்போது நம்ம யோகாவும் பார்க்குறோம். இன்றைக்கி யோகாவும் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு க்யூரேட்டிவ் தெரப்பியாகவும் யோகா இருக்குது இன்றைக்கி. அதாவது நோய் இல்லாதவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே யோகா செய்யணும் அப்படின்னு இல்லை. நோய் இருக்கிறவங்களும் யோகா செஞ்சால் நோய் குணமாகுது அப்படின்றது இன்றைக்கி உலக அளவில் ஏற்றுன்னு இருக்கிறாங்க. யோகாவை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் யோகாவை வந்து ஒரு தெரப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கு. அதே போல தான் சிரிப்பு யோகாவையும் ஒரு தெரப்பியாகவும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் நம்ம நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும், அது இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையினுடைய பயன் என்ன, நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும், யார் யாரெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புகிறாங்களோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த சிரிப்பு யோகாவை செய்யணும். அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை பல மடங்கு, 100 மடங்கு, 1000 மடங்கு அதிகரிக்க செய்யும் ஒரு அற்புதமான பயிற்சி இந்த சிரிப்பு யோகா. அதனால வெறும் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னாக்கா நீங்கள் சிரிப்பு யோகா செய்யணும்னு இல்லை. நீங்கள் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இந்த வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த சிரிப்பு யோகா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்தை, சந்தோஷத்தை தூண்டிவிடும். அதை நீங்கள் நல்லா உணரலாம். அடுத்த ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சார், இப்போ வந்து இந்த சிரிப்பு யோகா செய்வதற்கு வந்து ஏதாவது விதிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கா? இந்த நோய்க்கு இந்த அளவில் தான் சிரிக்கணும். இப்போ நம்ம வேற ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த அளவு தான் சிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது விதிமுறைகள் இருக்கா, இல்லை நார்மலாக வந்து சிரிக்கிறது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? ரொம்ப வேடிக்கையான கேள்வி. சிரிக்கிறது கூட இப்படி சிரிக்கணுமா அப்படி சிரிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம இந்த சிரிப்பு யோகாவில் வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக சிரிப்பு வந்து தொடர்ந்து, அதாவது நம்ம இப்போ நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏதாவது காமெடி சீரியல் எல்லாம் பார்க்குறோம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது அரட்டை அடிக்கிறோம், அந்த டைமில் ஏதாவது ஜோக் பண்ணும்போது பேசுவோம். அந்த சிரிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஷார்ட் டைம் இருக்கும், ஒரு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் இருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்ம சிரிக்க மாட்டோம், திருப்பி ஒரு பிரேக் வந்துடும். இந்த சிரிப்பில் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோக் அடிக்கும் போதோ இல்லை கிண்டல் பண்ணும்போது அது மற்றவங்க மனசை புண்படுற மாதிரி சில டைம் இருக்கும். மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும். ஜோக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் மனசாவது புண்படுத்துவோம். இந்த சிரிப்பு யோகாவில் நம்ம யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் நம்மளுக்கு நாமளே இது செய்கிறதுனால இது வந்து ஒரு நல்ல பயிற்சியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கனாக்கா எவ்வளோ நேரம் சிரிக்கணும், எப்படி சிரிக்கணும் அப்படின்னு, அதாவது ஸ்பெஷலைஸாக இருக்குது. இப்போ எப்படி யோகாவில் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி சுகர் இருக்கிறவங்க இந்த யோகா செஞ்சாங்கனாக்கா சுகர் குணமாகும், இல்லை பிபி இருக்குது, மன அழுத்தம் இருக்குது, அதுக்கு எப்படி யோகா வந்து கஸ்டமைஸ்டாக தயாரித்து இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி சிரிப்பு யோகாலும் கஸ்டமைஸ்டு யோகா பயிற்சிகள் இருக்குது. இந்த நோய்க்கு இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சிகள் செய்யணும், இந்த நோய்க்கு இந்த மாதிரி சிரிப்பு யோகா செய்யணும் அப்படின்னு கஸ்டமைஸ்டு பயிற்சிகளும் இருக்குது. அதுக்கு டைம் லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது. இந்த நோய்க்கு இத்தனை நாள், இத்தனை மணி நேரம் சிரிச்சா இது குணமாகும். அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பேஷண்ட். அந்த நோயினுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம். ஒரு லாஃப்டர் தெரபிஸ்ட் வந்து அதை டிசைட் பண்ணுவார், யாருக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சி கொடுக்கணும், அவர் எப்படி செய்ய வைக்கணும் அப்படின்றது அவர் லாஃப்டர் தெரபிஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணி சொல்லுவார். ஸோ நீங்கள் ஒரு லாஃப்டர் தெரபிஸ்ட் கிட்ட போய் இதனுடைய ட்ரைனிங் எடுத்து பண்ணிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரும். ஏன்னாக்கா இது ஒரு டெக்னிக். இந்த டெக்னிக்கை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட, ஒரு டீச்சர் கிட்ட போய் கற்றுக்குன்னு நம்ம அந்த டெக்னிக்கை அப்ளை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக எந்த டவுட்டும் இல்லை, கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். அடுத்ததாக வந்து இப்போ சில பேர் வந்து இந்த பயிற்சிகள் செய்யும்போது வந்து தனிமையாக செய்யலாமா இல்லை வந்து இது குரூப்பாக செய்யலாமா, அதுக்கான விளைவு எப்படி இருக்கும்? அதாவது தனியாக செய்கிறதுக்கும் இல்லை குரூப்பாக செய்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? அதாவது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கனாக்கா, நான் தனியாக உட்காந்து சிரிச்சா என்னை யாரும் பைத்தியம்னு சொல்ல மாட்டாங்களே அப்படின்றத தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க. நல்ல கேள்வி தான். இப்போது இந்த சிரிப்பு யோகா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி தொடங்கும் போது நம்ம குரூப்பில் செஞ்சோன்னாக்கா ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். குரூப்பாக ஒரு 20 பேர் 30 பேர் அப்படி குரூப்பாக உட்காந்து இந்த சிரிப்பு யோகாவை செஞ்சோன்னாக்கா ஆச்சரியப்படத்தக்க அளவுக்கு இதனுடைய ரிசல்ட் இருக்கும். சிரிப்பு வந்து தொற்றுக்கொள்ளும். லாஃப்டர் இஸ் கண்டேஜியஸ். இது வந்து ஒருத்தரை பார்த்து அப்படியே தொற்றுக்கும், அப்படியே பரவினே இருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு அங்கே க்ரியேட் ஆகும். அவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரமாக நெகட்டிவிட்டிஸ் உள்ளே வரவே வராது. ஸோ குரூப்பில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது. பை சான்ஸ் அப்படி உங்களால் குரூப்பை திரட்ட முடியல, நிறைய பேரை குரூப்பாக சேர்க்க முடியலனாக்கா நீங்கள் வந்து இது தனியாக கூட செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் குரூப்பில் செஞ்சு பழகப்படுத்திட்டு அப்புறமா தனியாக கூட உட்காந்து செய்யலாம். கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், பட் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம செஞ்சோனாக்கா தனியாக கூட நம்ம இதை உட்காந்து செய்யலாம்.
உங்ககிட்ட மக்கள் அதாவது வந்து இந்த நோய்க்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இது கொடுங்க சார், எனக்கு பயிற்சி கொடுங்க, இந்த நோய் அதாவது எந்த நோய்களுக்காக வந்து உங்ககிட்ட வந்து மக்கள் வந்து கன்சல்ட் பண்றாங்க? எனக்கு இப்போ பிபி இருக்கு, சுகர் இருக்கு, வேற எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, எந்த நோய்க்கு வந்து அதிகமாக வந்து கன்சல்டேஷன் உங்ககிட்ட வராங்க மக்கள்? அதாவது இன்னைக்கு பரவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி சுகரு, பிபி, அஸ்தமா, அதுக்கப்புறமா ஒபேசிட்டி, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக எங்ககிட்ட நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கஸ்டமைஸ்டு பயிற்சி கொடுக்குறோம். இப்போது வெயிட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு வரவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயிற்சிகள், சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயிற்சிகள். இப்போ சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வயசும் வித்தியாசம் இருக்கும். இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 30 வயசுலேயே கூட சுகர் எல்லாம் வந்துடுது. ஸோ ஒரு 30 வயசில் இருக்கிற சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு 60 வயசில் ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்கிறாரு. ஸோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நாங்கள் பயிற்சிகளை மாற்றி கொடுப்போம். இப்போ சிலர்னால பார்த்தீங்கன்னா கீழே உட்கார முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு சேரில் உட்காந்துன்னு நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுங்கள் கூட நாங்கள் இந்த பயிற்சியை கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சுகருக்காக டயபெட்டிஸ், ஈவன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னாக்கா, ஈவன் இன்றைக்கி மாடர்ன் சயின்ஸே என்ன ஒத்துக்குது அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 60 to 70% ஆஃப் த டிசீஸ் வந்து சைக்கோசமேட்டிக் டிசீசஸ். போத் த ஃபேக்டர்ஸ் மைண்ட் அண்ட் பாடி ரெண்டுமே கனெக்டட் இருக்குது. ரெண்டுனுடைய பங்கும் இருக்குது. ஒரு நோய் வருதுன்னா அங்கே உடலினுடைய பங்கும் இருக்குது, மனசினுடைய பங்கும் இருக்குது. இன்னும் நம்ம நிறைய தெரப்பீஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, நோய் உடம்புல இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி மனசில் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம மனசில் இறங்கிடுது. அது அப்புறமா படிப்படியாக தான் உடம்புல வந்து நம்ம நோய் இறங்குது. ஸோ இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சிரிப்பு யோகா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. ஈவன் இந்த சுகரு கூட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மிக முக்கியமான காரணம். கண்டிப்பாக உணவு கூட ஒரு காரணம். அதே மாதிரி எப்படி உணவு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தமும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம். ஸோ இந்த மன அழுத்தத்தை ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்காக எங்களுக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆயுதமாக இது எங்களுக்கு பயன் கொடுக்குது. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் பல பேர் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து நைட்டு கண் விழிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நைட்டு வந்து தூங்காமல் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டா இருக்கட்டும், தூக்கமின்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ வந்து தூக்கமே நிறைய பேர் வந்து தூங்குறது கிடையாது, தூங்காமல் அப்படியே முழிச்சிட்டு இருக்கிறது, அதுக்காக வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது, அது பின்னாடி சைடு எஃபெக்டாவோ இல்லை வந்து அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆகுது. தூக்க இன்மைக்கு வந்து சிரிப்பு யோகாவில் வைத்தியம் இருக்கா சார்? அதாவது தீர்வு இருக்கா? அதாவது கண்டிப்பாக இருக்குது. அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்மளால சும்மாவே இருக்க முடியாது. கையில் ஏதாவது வேலை இல்லைனாக்காலும் மொபைலை வெற்றி நோண்டுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது, நெட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய கேட்கெட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால ஒரே நிமிஷம் கூட நம்ம யாரையும் சும்மா இருக்கிறதா பார்க்கவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஓவர் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அந்த தூக்கம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சி போகுது. ஓவர் ஆக்டிவ் ஆகிடுது நியூரான்ஸ் எல்லாம், தூக்கமே வராமல் இன்றைக்கி பல பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த தூக்கமின்மைக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப அற்புதமான பயிற்சி. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸ் எடுக்கும்போதே மக்கள் எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்கனாக்கா, சரி இந்த சிரிப்பு யோகா செஞ்சு நைட்டு நல்லா தூக்கம் வந்தது, இப்படி ஒரு டீப் ஸ்லீப்பை நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு டீப் ஸ்லீப் வந்து சிரிப்பு யோகாவில் கிடைக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த சிரிப்பு யோகா வந்து 3 விஷயத்துக்கு எதிரி. என்ன இது எதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். எதுக்கு எதிரினாக்கா, தூக்கமின்மை. உங்களால் இந்த சிரிப்பு யோகா செஞ்சிங்கனாக்கா தூங்காமல் இருக்கவே முடியாது, நல்ல டீப் ஸ்லீப் வரும். இன்னொன்று வந்து நோய் பயம். இன்னைக்கு நோயை விட நோய் பயம் ரொம்ப அதிகம். ஐயோ இது சாப்பிட்டா இந்த நோய் வந்துடுமா, இது சாப்பிட்டா அந்த நோய் வந்துடுமா, இல்லை யாரையாவது நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு இந்த நோய் வந்துடுச்சு, அட்டாக் வந்துடுச்சு, இல்லை பேராலிசிஸ் வந்துடுச்சு, எனக்கும் வந்துடுமா. இப்படி பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா நோய் பயம்தான் அதிகமாக இருக்குது. இந்த நோய் பயத்துக்கு சிரிப்பு எதிரி. நீங்கள் சிரிக்க 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 உங்களுக்கு எங்கேருந்து அந்த தன்னம்பிக்கை வரும்னே சொல்ல முடியாது. எனக்கு எந்த நோயும் வராது, நான் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையை உங்களுக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா கொடுக்கும். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், ஹை பிபி, ஸ்ட்ரெஸ் தான் முக்கியமான காரணம். பிபி அதிகமாகிறது, கோவப்படுறது, படபடப்பு, அவசரம், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது, இன்னைக்கு 30 வயசுலேயே பிபி ரைஸ் பண்ணிடுது. ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழலில் இருக்கிறோம் நம்ம. அந்த காலத்துலலாம் 60 வயசு 70 வயசில் பிபி ப்ராப்ளம் வரும். நாள் ஆக ஆக ஹார்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் அப்போது. ஆனால் இன்றைக்கி 30 வயசு ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழலில் இருக்கிறோம் நம்ம. இந்த மாதிரி சிரிப்பு யோகா செஞ்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக பிபி ரைஸ் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் பிபியை ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும். உங்கள் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும்.
உங்களுடைய டென்ஷன்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறையிறதுனால நீங்கள் இந்த மாதிரி பிபிலேருந்து ஹை பிபிலேருந்து ரொம்ப எளிமையாக இந்த சிரிப்பு யோகா மூலயமா வெளியே வரலாம். சார், இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க, அதாவது வந்து இந்த சுகர், பிபி அந்த மாதிரி வியாதிகளுக்கு வந்து லாஃப்டர் தெரப்பி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதை குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது, குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் இருக்குது, இந்த நோயை வந்து சிரிப்பு யோகாவால் குணப்படுத்த முடியுமா? அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். சிரிப்பு யோகா வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தெரப்பி, ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெடிசின். அதாவது வெறும் சிரிப்பு யோகா மூலயமாவே நம்ம நோய்களை குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்றது இல்லை. இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பி. அதாவது சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, இப்போ டென்ஷன் இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம சிரிப்பு யோகா மூலயமா, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், இது வந்து ஒரு வாழ்வியல் பயிற்சி. ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன்ஸு அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த சிரிப்பை வந்து நம்ம பயிற்சியாக செஞ்சு அந்த நோய்கள் எல்லாம் குணப்படுத்திடலாம். பட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கேன்சர், தீவிர நோய்கள், ரொம்ப க்ரானிக்காக இருக்கிற டிசீஸ், ரொம்ப நாளாக படுக்கையாக இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வெறும் நம்ம இந்த சிரிப்பு யோகாவை கொடுத்தே குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஏன்னாக்கா நம்ம அவங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு இருக்கிறாங்க, இப்போ கேன்சருக்கு அவங்க ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு இருக்கிறாங்கன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கூடயே இந்த சிரிப்பு யோகாவும் இணைச்சிட்டாங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த நோயினுடைய தாக்கம் ரொம்ப சீக்கிரமாக குறையும். அவங்க அந்த நோயிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த சிரிப்பு யோகா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெறும் இது வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கூட பார்த்துட்டாங்க, நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கூட பார்த்துருக்குறாங்க. சில கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு அமெரிக்காவில் வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் இது ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. சில கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்லி அந்த தெரப்பி, அலோபதி மெடிசின்ஸு அது மட்டுமே கொடுத்துன்னு இருந்தாங்க. சில கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த அலோபதி மெடிசின்ஸ் ப்ளஸ் இந்த சிரிப்பு யோகா இதுவும் கொடுத்து பார்த்துட்டு இந்த சிரிப்பு யோகா செய்கிற கேன்சர் பேஷண்ட் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னாக்கா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ், அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த நல்ல ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சுரக்கிறதுனால, சிரிக்கும் போது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்கறதுனால அந்த கேன்சரை கூட குணப்படுத்துறதுக்கு சிரிப்பு யோகா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பியாக உதவி புரியும் அப்படின்றது நல்ல தெளிவாக இருக்கு. நீங்கள் எந்தெந்த ஊருக்கெலாம் வந்து பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? இப்போ அந்த லாஃப்டர் தெரப்பிக்காக எந்தெந்த ஊரெலாம் பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க? உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன? இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதிக்கு போகிறீங்க, இப்போ சேலமோ, கோயம்புத்தூரோ, சென்னையோ சில பகுதிக்கு போகிறீங்க, அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் நீங்கள் தரீங்க? உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக. இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி குடியாத்தத்தில் பிரேக்ஷா சிரிப்பு யோகா மையம் அப்படின்னு நடத்தின்னு இருக்கிறோம் 3 வருஷமாக. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு டீமாக இருக்கிறோம். நிறைய இந்த மாதிரி இந்த சிரிப்பு யோகாவை நம்ம வந்து மக்களிடையே கொண்டு போனோம். ரொம்ப பயனுள்ள இந்த பயிற்சியை, மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறத ஒரு பயிற்சி வந்து ரொம்ப இன்னைக்கு தேவை. ஸோ அதனால நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பயணமும் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். சிவகாசி, சேலம், அப்புறமா திருநெல்வேலி, இந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கு, கோயம்புத்தூர், பல இடங்களுக்கு சென்று நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரத்தில் எங்களுடைய ஒரு ட்ரெயினி வந்து அங்கே ரெகுலர் கிளாஸஸும் எடுத்துன்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இன்னைக்கு தெருவுக்கு யோகா சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு தெருவுக்கு யோகா சென்டர்ஸ் இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் போர்டு பார்க்குறோம், இங்கே யோகா கற்றுக் கொடுக்கப்படும். அதே மாதிரி இந்த சிரிப்பு யோகாவை பிரபலப்படுத்தணும். இந்த யோகா கூட இந்த சிரிப்பையும் இணைத்து மக்களுக்கு இது கொண்டு செல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் பல முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். எங்கெங்கெல்லாம் இந்த சிரிப்பு யோகா மையம் இருக்கோ அவங்களெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 டே, வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த சிரிப்பு யோகா பயிற்சி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தேவைன்னா அதை ஒரு ரெகுலர் சிரிப்பு யோகா மையமாக கூட மாற்றலாம் அப்படின்றதுக்காக முயற்சியும் எடுத்துன்னு இருக்கோம். அது இல்லாமல் புத்தகங்கள் மூலயமா, சிடிஸ் மூலயமா, எங்ககிட்ட நிறைய சிடிஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது. அந்த சிடிஸை பார்த்து கூட மக்கள் வந்து இந்த சிரிப்பு யோகாவை செய்யலாம். அது இல்லாமல் எங்களை ஏதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஏதாவது ஒரு கிளப் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு சங்கம் இருக்குது, அங்கே கூப்பிட்டு எங்களை இந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுக்கணும்னு கூப்பிட்டாங்கனாக்கா நாங்கள் அங்கே கூட வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஒரு இன்ட்ரோடக்டிவ் ப்ரோக்ராம் ஒரு 2 மணி நேரம் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கனாக்கா அது அந்த 2 மணி நேரத்தில் இந்த சிரிப்பு யோகா பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ளஸ் சில எளிய பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரியும் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணின்னு இருக்கிறோம். ஓகே சார், இன்னைக்கு வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் வந்து பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. மக்கள் வந்து சிரிக்கிறதுக்கு மறந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் மூலமாவது மறுபடியும் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக சிரிக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுது, பல நோய்கள் குணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இந்த பயிற்சி மூலமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. விஐடி பண்பலை சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார். நன்றி. விஐடி பண்பலை 90.8 மற்றும் யூனிசெஃப் சிஆர்ஏ இணைந்து வழங்கும் சிறப்பு வல்லுநர் பார்வை.
நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுநர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு விஐடி பண்பலை 90.8 வல்லுநர் பார்வை. நன்றி, வணக்கம். விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இது மருத்துவ நேரம். விஐடி பண்பலை 90.8 மற்றும் ப்ராஜெக்ட் அக்ஷயா இணைந்து வழங்கும் காசநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் சிறப்பு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி மருத்துவ நேரம். மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில யார் கூட பேச போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏ பிரபாகர், நெஞ்சக நோய் பிரிவு, வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அடுக்கம்பாறை. அவங்க கூட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். வணக்கம் சார், நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். வணக்கம், ரொம்ப நன்றி. வேலூர் விஐடி பண்பலை நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சார். நன்றி சார். அதாவது சார், இப்போ காசநோய் டிபின்ற ஒரு நோய் பத்தி மக்களுக்கு எந்த அளவு அவேர்னஸ் இருக்கு, அதை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுக்க முடியுமா சார்? சார், அவேர்னஸ் இன் சென்ஸ் மீன்ஸ் அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜனங்களுக்கு இன்னும் டிபின்ற அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு ரொம்ப இல்லைன்னு தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. அது ஏன்னா மற்ற நோய்க்கு டெங்கு, மலேரியா இந்த மாதிரி ஜுரத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட டிபி பற்றி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். அதுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னால், இது ரொம்ப பழைய காலத்து நோய் தான். இப்போலேருந்து இன்னும் தொண்டு தொட்டு வந்துட்டு தான் இருக்குது. இது இன்னும் முழுமையாக யாருக்கும் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகல. இதை பற்றி நோய் என்ன, தன்மை என்ன, இது இன்னும் ஒரு தீண்டத்தகாத வியாதி மாதிரி தான் என்ன ஜனங்களோட பார்வை இருக்குது. இதுக்கு சரியான புரிதல் இல்லாதனால தான் காரணம். அந்த புரிதல் ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டு ரீச் ஆகிட்டா கண்டிப்பாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியாவில் இல்லாமல் பண்ண முடியும். சரி சார், இந்த காச நோயின்றது எப்படி மக்களுக்கு பரவுது, எப்படி வருது சார், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? ஸோ காச நோய்ங்கிறது அது டிபி, அதாவது இது ஒரு பாக்டீரியானால வர்றது. ஸோ மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்னு ஒரு பாக்டீரியா கிருமினால இது ஒரு நோய் வருது அது ஜனங்களுக்கு. அது எப்படி முதல்ல நுரையீரலை தான் பாதிக்கும். இது நுரையிலிருந்து மற்ற இடத்துக்கும் பரவும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெகம், முடியை தவிர உங்கள் உடம்புல எந்த பாட்டை வேணால் இந்த நோய் பாதிக்கும். ஆனால் இதுக்கு பரிபூர்ண இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும், தடுக்கவும் முடியும், அதே நேரம் ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியும் இந்த வியாதியை. இதனால் எந்த ஒரு பயமோ அச்சமோ தேவையில்லை. இதுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. இதுக்கு எப்படி பரவுதுன்னு கேட்குறீங்க. இது மெயினாக காற்று மூலியமாக தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நுரையீரலை பாதித்தவங்க, நுரையீரல் டிபியால் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டவங்க, அவங்க இருமும் போதோ இல்லை தும்மும் போதோ இல்லை எச்சு தடிக்க பேசும்போதோ ஏத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அது சுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு டிபி தொற்று ஏற்படும். அதே மற்ற இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கட்டியாக இருக்குது, இல்லை மூளையில் டிபி பரவ இருக்குது, இல்லை முதுகு தண்டோட இருக்குன்னா அவங்க மூலியமா பரவாது. நுரையீரல் தொற்று இருக்கவங்க மட்டும்தான் அவங்க இருமும் போதோ தும்மும் போதோ இல்லை சளி துப்பும் போதோ மற்றவங்க பக்கத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த காற்று மூலியம் பரவுறது தான் இது டிபி. முக்கியமாக இது காற்று மூலியமாக பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இது 100% இது காற்று மூலியம் மட்டும்தான் பரவுது. சரி சார், இப்போ ஒருத்தருக்கு காசநோய் வந்திருக்கு, அவர் எப்படி அந்த அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்கிறது, தனக்கு இருக்கிறதுன்னு எப்படி அவர் தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? ஸோ இது காசநோய் பற்றி அறிகுறிகள் என்னென்னா, இது நான் இப்போ பேச போகிறது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்டது. நுரையீரல் டிபி வந்தால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கு, நுரையீரல் தாண்டி வேற மற்ற ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டிபி எக்ஸ்ட்ரா பல்மனரி சொல்லுவாங்க. நுரையீரல் மட்டும் பாதிச்சுன்னா அது பேர் பல்மனரி டிபி. நுரையீரல் தாண்டி எங்கே பாதிச்சிருந்தாலும் அது பேர் எக்ஸ்ட்ரா பல்மனரி டிவின்னு சொல்லுவாங்க. அது நுரையீரல் டிபியிலான வந்தவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா, தொடர் இருமல், அது 2 வாரங்கள் மேல் தொடர் இருமல், சளியோ சேர்ந்தோ சளி இல்லாமலோ வரலாம், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு சளியோட ரத்தம் கலந்து வரலாம், ப்ளஸ் மாலை நேர ஜுரம், ஈவினிங் டெம்பரேச்சர், அப்புறம் அதிகப்படியான வியர்த்தல், ஈவினிங்ல வியர்த்தல் வருது, அதுக்கப்புறம் பசியின்மை, தூக்கமின்மை, உடல் எடை குறைதல், இது மாதிரி சில சிம்டம்ஸ், மூச்சு இறைத்தல், இதெல்லாம் வரலாம். இதெல்லாம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே இருக்குன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சுட்டு டிபிஆ இருக்க டவுட் பண்ணினா உடனே கவர்மெண்ட் எனி அரசு மருத்துவமனைக்கு போனாலும் அதுக்கு உடனே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து. ஆமாம் சார், பல பேருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன ஜுரம்னாலும் ஒரு 2 நாள் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஜுரம் தான் வந்திருக்கு, இல்லை ஒரு வாரம் கண்டினியூஸாக இருமலாக வந்தால் ஒன்று சூடாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது நான் குளுமையான பொருள் சாப்பிட்டுட்டேன் அதனால தான் எனக்கு வந்திருக்குன்னு ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க மக்கள். ஸோ இப்போ இந்த டிபி வராமல் இருக்க எப்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எடுக்கிறது? நம்ம ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வருவதற்கு முன்னாடியே பாதுகாக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டிபி நோய் வராமல் இருக்க நம்ம என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கணும்? முதலாவது நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்கணும்.
நம்ம நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை முதல்ல ஏற்படுத்திக்கணும். 3 வேளை சாப்பாடு நேரம் தவறாமல் கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிட்றது நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு. அதில் சாப்பிட்றது நல்ல டைம் சாப்பிட்றதோட நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கணும். நம்ம இம்யூனிட்டி பவர், எதிர்ப்பு சக்தி எப்பயுமே நல்லா வச்சுக்கணும். அது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அதே போல் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் ஒரு பஸ்லேயோ இல்லை கூட்ட நெரிசல்லையோ இல்லை எங்கே பார்க்கு பீச் இந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் அங்கே வந்து இரும்புறாங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்கள வந்து வாயில் துணி வச்சு இரும்ப சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணலாம். அது மூலிமா டிபி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நம்மளால் தடுக்க முடியும். ஸோ நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு, நல்ல நேரத்துக்கு சாப்பாடு, நம்ம ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள உணவுகள் நல்லா சாப்பிட்டுக்கணும். நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அதே டைமில் காசநோய் இருக்குது டவுட் பண்ணுறோம், அவங்க வந்து இருமும் போது வாழை துணி வச்சு இரும்ப சொல்லலாம். இது மூலிமா நம்மளுக்கு டிவி வராமல் தடுக்க முடியும். இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் விஷயங்கள் செய்யும்போது கண்டிப்பாக நம்ம தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக. சரி சார், இப்போ வந்து காசநோய் வந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து காசநோயால் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான மருத்துவ உதவிகள் அவருக்கு தேவை, எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை அவர் எடுத்துக்கணும்? தனக்கு வந்து காசநோய் ரொம்ப நேரம் இரும்பிட்டு இருக்காரு, போய் செக் பண்ணுறாரு, தனக்கு வந்து டிபி இருக்கிறதா தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த பேஷண்ட் வந்து எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை அவர் எடுக்கணும்? முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த சில என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் தென்படுதுன்னா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசு மருத்துவமனை, அது பிஹெச்சி பிரைமரி ஹெல்த் சென்டராக இருக்கட்டும், இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல், இல்லை மெடிக்கல் காலேஜ், இந்த மாதிரி எல்லா அரசு சார்ந்த மருத்துவமனை அனைத்துலேயுமே இந்த இலவச சளி டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுக்கப்படும். அவங்க முதல்ல அங்கே போய் மருத்துவர்கிட்ட இந்த மாதிரி உங்களுடைய என்னென்ன உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க உடனே சளி டெஸ்ட் எழுதி கொடுப்பாங்க. அது சளி டெஸ்ட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். சளி டெஸ்ட் வந்து பண்ணால் நல்ல இருமிச்சு அவங்களுக்கு நுரையீரல் டிபி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக சளி டெஸ்ட் மூலியமாக பரிசோதனை அங்கேயும் இலவசமாக செய்து தரப்படும். சளி டெஸ்ட் 2 நாள் சளி டெஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ காலைல ஒரு 10 மணிக்கு போகிறீங்க, டாக்டர் பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ ஒரு சளி டெஸ்ட் கொடுக்கணும். மறுநாள் ஒரு டப்பா கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து காலையில் வந்து சளி டெஸ்ட் வெறும் வயிற்றில் எடுத்து நல்லா இரும்பி நல்லா சளி மொத்தமாக எடுத்து கொடுக்கணும். எடுத்து கொடுக்கும் அடுத்த நாள் 2 சளி டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிபி கிருமி இருக்குது அதுலேயே தெரிஞ்சிடும். இருந்ததுன்னா அடுத்தது என்னென்ன தேவையான பரிசோதனை, எக்ஸ்ரேலேருந்து உங்களுக்கு மற்ற இதர ரத்த டெஸ்ட்டுகள், சர்க்கரை இருக்கா, மற்றது வந்து மற்ற வியாதிகளாக இருக்கா, அந்த டெஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகளை ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரி சார், இப்போ காசநோயை தடுக்க தேவையான மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறோம். அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயமா, இல்லை ஒரு நார்மலான ரீசனபிள் மருந்துகளா? அதனுடைய செலவு எப்படி ஆகும்? ஸோ இது வந்து பொதுமக்கள் இந்த மருத்துவ செலவு, இதுக்கு மருந்து செலவாகும் அப்படின்ற ஒரு அச்சமே தேவையில்லை, ஒரு பயமும் தேவையில்லை. அனைத்து மருந்து மாத்திரைகளும் எவ்வளோ காசுலேருந்து அது அத்தனையும் கவர்மெண்ட் வந்து இலவசமாக தரப்படுகிறது. ஸோ சாதாரண டிபிலேருந்து முத்தின டிபி அதுக்குன்னு எல்லா வகையான மருந்து மாத்திரைகளும் கவர்மெண்ட்டில் இலவசமாக தரப்படுகிறது. 6 மாதம், சில முத்தின டிபி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு 2 வருடம் காலங்கள்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அத்தனை ட்ரீட்மெண்ட்டையும் கவர்மெண்ட்டு செலவில் ஏற்று எல்லா விதமான மருந்துகளும் இலவசமாக தரப்படுகிறது. ஸோ அந்த 6 மாதம் வைத்தியன்னா 6 மாதம் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாப்பிட்டா போதும், நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து வீடு தேடி வரப்படும் உங்களுக்கு மருந்து. நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் எங்களை வரணும், ஜிஹெச். மித்தபடி வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் வேறு எந்த வியாதிக்கும் தராத ஒரு முக்கியத்துவத்தை கவர்மெண்ட் இதில் ஒரு தருது. எதுக்குன்னா இதுக்குன்னு சில பணியாளர்கள் இருக்காங்க. உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து அந்த மாத்திரைகள் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க. எத்தனை வேளை சாப்பிடணும், எப்படி சொல்லணும், உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்லேருந்து எத்தனை வேளை சாப்பிடணும், எல்லா விஷயமும் இதில் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் அந்த மருந்து மாத்திரை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும், அது மட்டும் தான். மித்தபடி அனைத்தும் இலவசம் தான். அதுவும் இதில் முக்கியமான விஷயம்னா உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு திட்டம் இருக்குது. உழவர் சார்ந்த தொழில் வச்சுருக்கவங்க அவங்க வந்து உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது. அந்த திட்டம் கார்டு வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த டிபி இருக்கிறவங்க மாதம் 1000 ரூபா உதவி பணம் தரப்படுகிறது. டிபி இருக்கவங்களுக்கு அது மக்கள் பயன்படுத்து. டிபி இருக்கவங்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபா பணம் உதவி கிடைக்குது. இது ஒரு பல பேருக்கு தெரியாத விஷயத்த ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நார்மலாக வேலை செய்கிறவங்க வந்து வேலைக்கு போகலாம், சில உழவர்களுக்கு வந்து வேலை செய்ய முடியாத காரணங்களால் ஒரு உதவித்தொகை அந்த திட்ட கார்டு இருக்கணும். உழவர் பாதுகாப்பு திட்ட கார்டு இருந்து அரசு மருத்துவர் தெரிவிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களை வீடு தேடி வர்ற பணியாளர் தெரிவிச்சிங்கன்னா அவங்க மூலிமா உங்களுக்கு வந்து அரசு மருத்துவர் மூலிமா கையெழுத்து போட்டு உங்களுக்கு அந்த 1000 ரூபா பண உதவி தரப்படும். அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி சார், அதாவது காச நோயாளிகள் வந்து குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு டூரேஷன் இருக்கா? இவ்வளோ நாள் இந்த காச நோய் இருக்கும், ஒரு 6 மந்த்து தான் இருக்கும், 2 மந்த்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது கால நிர்ணயம் இதுக்கு இருக்கா? அந்த நோய்களுக்கு ஏதாவது இருக்கு, இல்லை ரொம்ப வருட காலமாக வந்து இருக்கும், மருந்துகள் சரியாமல் எடுக்காமல் இருக்கலாம், சில பேர் கண்டினியூவாக சாப்பிட்லாம், சில பேர் பாதியிலே நிறுத்திடலாம். ஸோ இதுக்கு ஏதாவது டூரேஷன் ஏதாவது இருக்கா சார்? அதாவது எப்படின்னா இந்த டிபின்னு வந்துட்டா இது வந்து கிருமி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மருந்துக்கு வேலை இது கட்டுப்படுறது கொஞ்சம் சிரமம். அதுக்காக தான் மற்ற மருந்து ஜுரத்தோட இந்த மருந்து இந்த வியாதிக்கு வந்து 6 மாதம் வைத்து எனக்கு சொல்கிறோம். குறைஞ்சபட்சம் 6 மாதம். முன்னெல்லாம் வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம்லாம் பழைய காலத்தில் இருந்தது. ஸோ 2005க்கு அப்புறம் இது வந்து முழுசாக வந்து 6 மாதம் டாட்ஸ் தெரப்பின்ற ஒரு தெரப்பி வந்துருச்சு. ஸோ திருத்தி அமைக்கப்பட்ட காசநோய் தடுப்பு திட்டத்தில் மூலிமா இது வந்து 6 மாதம் வைத்தியன்னு சொல்லி வந்துருச்சு. அதுலேயும் என்னென்னா வாரத்துக்கு 3 நாள் சாப்பிட்டா கூட போதும், அவ்வளோதான். இந்த திட்டத்து மூலிமா வாரத்துக்கு 3 நாள் ஒரு அட்டையில்
இத்தனை மாத்திரம் கணக்கு இருக்கும். அது வந்து ஒரு வாரத்தில் 3 நாள் இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டா போதும். ஆனால் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 மாதத்துக்கு தான். இது சாதாரண டிபி, இந்த மருந்து கட்டுப்புற டிபியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக 6 மாதத்தில் போதும். ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மருந்து சரியாக எடுக்காம விடுறவங்க, பாதிலேயே விட்டுறவங்க, நல்லா ஆச்சுன்னு நினச்சிட்டு, இந்த ஆக்சுவலாக இந்த மருந்து இல்லைனா என்னன்னா 2 மாதத்துலேயே சில ஜனங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கொஞ்சம் இருமல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும், ஜுரம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும், கொஞ்சம் பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த 1 மாதத்தில் 2 மாதத்துல அவங்க நல்லா ஆச்சுன்னு நினச்சிப்பாங்க. ஒரு மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் அவங்களே சொந்தமாக நிறுத்திடுவாங்க. நான் வேலைக்கு போகணும், அங்கே போகணும், எங்கே போயிட்டேன் அப்படி ஏதோ ஒரு காரணங்கள் சொல்லி, பல காரணங்கள் சொல்லி, குடும்ப கஷ்டம், வேலைக்கு போகணும், வந்து சில காரணங்கள் பாதிலே மாத்திரை நிப்பாட்டிடுறாங்க. நிப்பாட்டிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கிருமி மறுபடியும் வீரியம் அடைஞ்சு அது வேற சாதாரண மருந்து கட்டுப்படாத டிபியாக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் திருப்பி டெஸ்ட் பண்ண போகும்போது அது வேற மாதிரி டிபியை மாறி இருக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்போ வந்து என்னன்னா சம்டைம்ஸ் 8 மாதம், சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து சாதாரண மருந்து கட்டுப்பட டிபியாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு. அது பேர் எம்டிஆர் டிபி சொல்லுவாங்க, மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபி. அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா குறைஞ்சபட்சம் 24 மாதம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டிபி. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் இருக்கணும்னா டாக்டர் பரிந்துரைப்படி உங்களுக்கு அந்த 6 மாதம்னா 6 மாதம் கரெக்டாக வைத்தியம் பண்ணி சளி டெஸ்ட் 2 மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டியோ இல்லை 4 மாதம் நாங்கள் சொல்கிற டைமில் வந்து சளி டெஸ்ட் கொடுத்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு பார்த்து அந்த கரெக்டான ஃபாலோஅப்பில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் முற்றிலும் சுகம் கிடைக்கும். சரி சார், அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி. அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க, அதாவது கொஞ்சம் நம்ம சரியாயிட்டாலே நல்லா பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே வந்து அவங்களே ஃபீல் பண்ணிக்கிறது நம்மளுக்கு குணமாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது அடுத்ததாக உணவு பழக்க வழக்கங்கள், ஏதாவது நம்மளுக்கு டிபி இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும், நம்ம ஒரு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், ஸோ அதனால வந்து ஏதாவது கட்டுப்பாடுகள் ஏதாவது இருக்கா சார்? சார், இந்த மற்ற வியாதிக்கு இந்த வியாதிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இந்த வியாதியில் மட்டும் எந்த உணவு கட்டுப்பாடும் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் நல்ல சத்துள்ள உணவு, இல்லை ப்ரோட்டீன் சத்துள்ள உணவு நீங்கள் நிறைய கொண்டக்கடலை, சோயாபீன்ஸு, பாசிப்பயிறு, இந்த மாதிரி நல்ல கீரை, காய்கறி, நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க நான்வெஜ் சாப்பிடலாம், முட்டை சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக டெய்லியும் 2 முட்டை சாப்பிடலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ எல்லா வகையான உணவும் சாப்பிடலாம். ஒன்றே ஒன்று என்ன விஷயம்னா இந்த காரம் கொஞ்சம் இந்த மசாலா ஐட்டத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டா போதும். ஏன்னா அது மாத்திரனால சில டைம் சில பேருக்கு வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, என்னோட பேஷண்ட் எங்களோட ஜிஹெச்ல பொதுவாக எங்கள் மருத்துவர்கிட்ட இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, சில பேர் அந்த வயிறு எரிச்சல் ஏதோ வரலான்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலருக்கு, எல்லாருக்கும் இல்லை. அதனால இந்த வந்து ஒரு அல்சர் மாதிரி வரக்கூடாதுன்ற ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை. இந்த காரமான உணவுகள் மட்டும் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டா போதும். மித்தபடி எல்லாமே நீங்கள் வந்து மாத்திரை மட்டும் கரெக்டாக உட்கொண்டா எல்லாமே நல்லா இருக்கும். கூட வந்து இந்த சத்துள்ள ஆகாரங்கள் அனைத்தும் சாப்பிடலாம், எந்த வித கட்டுப்பாடும் கிடையாது. எல்லா வகை உணவும் நீங்க சாப்பிடலாம். டிபி பாதிச்சவர் வந்து மருந்துகள் எடுப்பதன் மூலமா அவருக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா சார்? ஸோ இந்த மாதம் சொன்ன மாதிரி அந்த வயிறு எரிச்சல் இது வரலாம். சில பேர் அந்த ஒரு இனிஷியல் ஆரம்ப காலத்து ஸ்டேஜில் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10-15 நாளில் சில பேருக்கு புதுசாக மாத்திரை போடுறவங்களுக்கு ஒரு கொமட்டுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு வயிறு எரிச்சல் வர்ற மாதிரியோ, சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அசதியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் நோயின் தன்மை தான். அது வந்து அதுக்காக தான் அந்த டைம் சாப்பிடாம இத்தனை நாளில் ஒன்றும் சாப்பிடாம இருந்து இப்போ கொஞ்சம் மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சோன்னே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வயிறு எரிச்சல் இது மாதிரி வரலாம். அதை தடுக்கும் முறைகள் தான் நீங்கள் வந்து அந்த அது மாதிரி இருக்காமல் அந்த மாத்திரான எக்காரணத்தை கூட டிபி மாத்திரமே நிப்பாட்டிடவே கூடாது. அது பெரிய தவறாயிரும், அது நம்மளுக்கு வினையாக மாறிடும். ஸோ அதுக்கு அந்த டிபி மாத்திரை நிப்பாட்டாமல் அது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். கூட வந்து இந்த வயிறு எரிச்சல் இருக்குது, ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி தொந்தரவு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்கோ, இது மாதிரி வயிறு எரிச்சல் இருக்குது, வாமிட் வர மாதிரி இருக்குது, எனக்கு அசதியாக இருக்குது, ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு இருக்குதுன்னா நீங்கள் மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவோ அதுக்கான மருந்து முதல்ல அதுவும் வந்து அரசு மருத்துவம் இலவசமாக தரப்படுகிறது. அது மக்கள் பயன்படுத்திக்கிறது. நாம் ஏதாச்சும் தொந்தரவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாமளே மருந்து மாத்திரை நிப்பாட்டிட்டு இப்போ அங்கே லோக்கலில் ஒரு டாக்டர் பார்த்தேன், அங்கே இந்த மாத்திரை நிப்பாட்ட சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி ஜனங்க வந்து வழி தவறி போயிடக்கூடாது. அந்த மருந்து மாத்திரையில் கரெக்டாக 6 மாதம் சாப்பிடணும். சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராமல் பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக அதான் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கோர்ஸ், அதாவது 6 மந்த்னா கண்டிப்பாக அதை தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனால வந்து பூர்ணமாக குணமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதை கண்டிப்பாக மக்கள் வாய்ப்புகளோட கண்டிப்பாக சுகம் உண்டு. வாய்ப்புகளோட இது கண்டிப்பாக 100% கியூரபிள் அண்ட் பிரிவென்டபிள் டிசீஸ். நல்லா வராமல் தடுக்கவும் முடியும், வந்த நோயை முழுசாக குணப்படுத்த முடியும். இதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் கிடையாது. ஓகே சார், அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசு மருத்துவமனையை வந்து எப்படி வந்து இந்த காசநோய் நோயாளிகள் வந்து எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம், எந்த வகையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அரசு மருத்துவமனை? அதாவது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு டிபிக்கான அறிகுறிகள், டிபி அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருமல், 2 வாரத்துக்கு தொடர் இருமல், சளி, ரத்தம் கலந்து வருதல், மூச்சிரைத்தல், மாலை நேர காய்ச்சல், ஒரு பசியின்மை, ஒரு உடல் இளைத்தல், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் நேராக நீங்கள் அரசு மருத்துவம் நாடலாம். அங்கே அரசு மருத்துவமனைக்கு போனீங்கனாவே இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் சொன்னீங்கனாவே உடனே நாங்கள் வந்து சளி பரிசோதனை செஞ்சு பார்ப்போம், தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இது 2 பரிசோதனை பண்ணாவே உங்களுக்கு டிவி இருக்கா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ டிவி இருக்குன்னா மேற்கொண்டு என்னென்ன பரிசோதனை செய்யுமோ செஞ்சு உங்களுக்கு இலவசமாக அத்தனை மாத்திரம் எங்களுக்கு என்னென்ன தரணுமோ தந்துடுவோம்.
பல விஷயம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து, அதாவது காசநோய் எப்படி வராமல் தடுக்கிறது, எப்படி எந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் எடுக்கணும், பல விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பல விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சார். வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடிடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. என்ன ரகு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல? ஆமாண்டா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போறேன் இல்லையா, அந்த சந்தோஷம் தான். எப்பவும் வீட்டுக்கு போறப்பெல்லாம் கடையே வாங்கிட்டு போவியே, இந்த தடவை எப்படி? இந்த தடவை தான் அம்மாவுக்கு புடவை, தம்பிங்களுக்கு Dress, அப்பாவுக்கு வேட்டி சட்டை, ஒஸ்தியான சுருட்டு, பாட்டிக்கு வெத்தலை பாக்கு, வாசனை சுண்ணாம்புன்னு புகையில கூட வாங்கிட்டு போறேன். அட பாவி, ஏண்டா உன் குடும்பம் இவ்வளவு நாள் சந்தோஷமா இருந்தது மட்டும் போதுமா உனக்கு? ஏன்டா இப்படி கேக்குற? ஆமா, உங்க அப்பா கேட்டாருன்னு சுருட்டு வாங்கிட்டு போற. அது அவரு வீட்டுல தான் பிடிப்பாரு. அவரோட உடல் நல்லா பாதிக்கும். வீட்டுல நல்ல காத்தே இருக்காது. பசங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு நல்ல காத்து இல்லைன்னா அவங்க எப்படி ஆரோக்கியமா வளருவாங்க? அது மட்டும் இல்லாம பாட்டிய கூட நீ விட்டு வைக்க மாட்டேன்ற. அவங்களுக்கும் கூட புயலைய வாங்கிட்டு போற. அது உயிரை கெடுக்கிறது இல்லையா? உங்க பாட்டி பசங்களை எடுத்து கொஞ்சும் போது அவங்க வாயில இருந்து தொற்று நோய் உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள் பசங்களுக்கு போய் தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பும் கூட இருக்கு. இப்ப சொல்லு, நீ செய்யறது சரிதானா? எப்பவோ ஒரு தடவை தான் வாங்கிட்டு போறேன், இதுக்கெல்லாமா நோய் வரும்? விளையாட்டு வினையாகும். நம் சந்ததியை காக்க வேண்டிய நாமே அதை அழிவுக்கு உட்படுத்தலாமா? புகையிலையை தடுப்போம், புத்துயிர் பெறுவோம். உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே. VIT 90.8. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இது மருத்துவ நேரம். VIT பண்பலை 90.8 மற்றும் ப்ராஜெக்ட் அக்ஷயா இணைந்து வழங்கும் காசநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் சிறப்பு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் A பிரபாகர், நெஞ்சக நோய் பிரிவு, வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அடுக்கம்பாறை, அங்கிருந்து வந்திருக்காங்க. காசநோய் பற்றிய பல முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது தெரியாத விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார், அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து டிபி அட்டாக் ஆகிருக்குன்னா அவரை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க. ரொம்ப ஒரு பெரிய நோய் மாதிரியும் பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. உண்மை. எந்த வகையில் வந்து அவரை ட்ரீட் பண்ணால் நோயும் குணமாகவும் அவரை ஒதுக்கி வைக்கிறது தவறு இல்லையா? கண்டிப்பாக அதை வந்து மக்கள் இன்னும் அது அறியாமையினால தான் அது இன்னும் அந்த தவறு இன்னும் தொடர்ந்து செய்துட்டே இருக்கு. டிபி பற்றி சரியான புரிதல் இல்லாதனால தான். டிபின்றது ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து நுரையீரலில் பாதிச்சா மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு பரவும். ஸோ நுரையீரலில் பாதிச்சா அதுவும் அவங்க எப்பயும் மாஸ்க் போடுறது நல்லது. ஸோ வாய் கவர் பண்ணுற மாதிரி மாஸ்க், இல்லை இருமும் போது வாயில் கர்ச்சீஃப் வச்சிரும்போது, இல்லை சளி துப்புறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு குடுவை மாதிரியோ ஒரு டப்பாலையோ மண்ணு கொட்டி சளி துப்பி அது கொண்டு குழி தோண்டி புதைச்சிடணும். ஸோ கண்ட இடத்துல எச்சு துப்புறதோ இருக்கக்கூடாது. வாயில் கர்ச்சீஃபோ துணியோ மாஸ்கோ இல்லாமல் இரும்புறது தவறு. ஸோ இந்த பழக்கத்தை வந்து அவங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றனாலையோ அவங்க கூட ஒன்றா உணவு இருந்தனா ஒன்றா ஒரே ரூமில் இருக்கிறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் டிவி வந்தவங்க கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருந்துக்கிட்டாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஒதுக்கி வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அவங்க வந்து நார்மலாக எப்பயும் போல் நம்ம மாதிரியே நம்ம கூட இருக்கலாம். இது மற்ற வியாதி மாதிரியும் மற்ற ஒரு இந்த தீண்டத்தகாத வேறு மாதிரி யாரும் பார்க்க வேண்டாம்.
இது வந்து அவங்களுக்கான மாத்திரைகள் ஒழுங்காக எடுத்துக்கணும், உணவு பழக்கம் நல்ல முறையாக செஞ்சுக்கணும், அவங்கள ஒதுக்கி வச்சு அவங்க மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திடக்கூடாது. அதே அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக அமைஞ்சிடும். ஸோ அவங்கள வந்து அதே வந்து அவங்களுக்கு சரியாக சாப்பிடாம ஒரு டிப்ரெஷன் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அவங்கள வந்து முறையாக கவனிச்சிக்கணும். நம்ம கூட சகஜமாக பழக வைக்கலாம். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று, இருமல் சளி இருக்கவங்க வாயில் துணி வச்சு இரும்புறது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம். அது நோய் வந்து வந்தது அவரோட போய் சரியாயிடணும். அது மற்றவங்களுக்கு பரப்பி மற்றவங்களும் வராமல் பார்த்து. ஸோ அதனால் ஒரு வீட்டில் ஒன்றா இருக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது. ஆனால் இருமும் போது மட்டும் வாயில் துணி வச்சுக்கணும், மாஸ்க் போட்டுக்கணும். இதுதான் அவங்களோட பண்ண வேண்டியது. சரி சார், அடுத்ததான் வந்து இப்போ ஒருத்தவருக்கு வந்து டிபி பாதிச்சிருச்சு, அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும்? கண்டிப்பாக இது நல்ல ஒரு கேள்வி. இது வந்து என்னென்னா, ஒருத்தர் டிபி அஃபெக்டாக இருக்குது, நுரையீரலில் பாதிச்சிருக்கு, அவருக்கு சளியில் கிருமி இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சுன்னா, குடும்பத்தில் எத்தனை இருக்காங்களோ அத்தனை பேரும் வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. எந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு போனாலும் இந்த மாதிரி வந்து டிபி இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களே உங்களை கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்கணுன்றத விட அவங்களே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க. அப்படியே அவங்க கேட்க மறந்துருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிபி இருக்குது, நாங்கள் எல்லாருக்கும் டவுட்டாக இருக்குது, எல்லாரும் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா இது காற்றுல பரவுற வியாதி தானே. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து முறையான ஒரு சில பரிசோதனை செஞ்சு உங்களுக்கு டிபி இருக்கா இல்லையா, அதாவது கிருமி தொற்று வேறு, அதனால டிசீஸ் வேறு, அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வேறு, டிசீஸ் வேறு, தொற்று வேறு, நோய் வேறு. ஸோ தொற்று இருக்கும் அத்தனை பேரும் மாத்திரை சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே வேளை நோய் வந்து அத்தனை பேர் மாஸ்க் சாப்பிட்றது அவசியம். ஸோ தொற்று டிசீஸ் என்ன இருக்குன்றதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். அதுக்கு வந்து மேண்டோ டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. தோலில் ஒரு மருந்து செலுத்தி அது 2 நாளிலோ இல்லை 3 நாளிலையோ 42 72 மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இது உங்களுக்கு தொற்று இருக்கா இல்லையான்னு. சொல்லி இன்னொரு விஷயம், உங்களுக்கு இருமல் இருக்குது, சளி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான சளி பரிசோதனையும் எக்ஸ்ரே பரிசோதனையும் அடுத்து கவர்மெண்ட் மருத்துவமனையில் உங்களுக்கு செய்து தரப்படும், இலவசமாக செய்து தரப்படும். அது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து. அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அதில் வந்து யாருக்காச்சும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குழந்தை 6 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்க வீட்டில் டிபி இருக்கவங்களுக்கு 6 வயசுக்குள்ள எந்த குழந்தை இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பார்த்து நோய் இல்லைன்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாம் வந்து தடுப்பு நோய் இல்லை ஆனால் தொற்று இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் 6 வயசுல இருக்க குழந்தைங்க. அதனால அவங்களுக்கு 6 மாதத்துக்கு ஐஎன்ஹெச்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது, ஐசனேசன் மாத்திரை வந்து அவங்க டெய்லி தரணும் ஒரு 6 மாதத்துக்கு. அது வந்து 6 வயசு கீழே இருக்க குழந்தை கம்பல்சரி தந்தாலும் வீட்டில் யாருக்க டிபி இருந்தாலும். நோய் இருந்ததுன்னா முறையான சிகிச்சை, அதே 6 மாத சிகிச்சை, அது வேறு மாதிரி. இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் டிபி வந்தவங்க எல்லாம் என்ன மருந்து தருவோமோ அது தருவோம். இது தடுப்பு மாத்திரை வேறு, நோய்க்கான மாத்திரை வேறு. சரி சார், அடுத்ததாக வந்து பெண்கள், அதாவது இப்போ ஒருத்தவருக்கு வந்து டிபியில் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க, அதாவது கர்ப்பமாக இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை பிறந்துடுது, இந்த பால் கொடுக்குற நேரமாக இருக்கலாம், அவங்க வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்த டிபி மருந்துகள் எடுப்பதன் மூலமாக ஏதாவது பின்விளைவுகள் குழந்தைகள் சந்திக்க நேரிடுமா, இல்லை வந்து கர்ப்பமாக இருக்கும்போது குழந்தைகளை அதை அஃபெக்ட், பல சந்தேகங்கள் வந்து பெண்களுக்கு இருக்குது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? உண்மை, இது நல்ல கேள்வி. இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட். இது இன்னமும் ஸ்டில் வந்து நிறைய படித்தவர்கள் மத்தியிலும் சரி, படிக்காத எல்லாருக்கும் இருக்கிற மெயினான டவுட்டு. ஏன்னா சின்ன மாத்திரை கூட மாசமாக இருக்கும் போதோ இல்லை குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போதோ தரலாமான்னு 1000 தாட்டி யோசிப்பாங்க. எத்தனை தான் மருத்துவம் சொன்னாலும் ஜனங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது. அது எல்லா படித்தவர்கள் மத்தியும் படிக்காம எல்லாருக்குமே. அது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஒரு டிபி ஒருத்தங்க அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா தாராளமாக மருந்து சாப்பிட்லாம். அது வந்து குழந்தைக்கு போகாமல் தடுக்க முடியும். அந்த நாங்கள் தர்ற மருந்து கவர்மெண்ட்லேயோ இந்த டிபிக்கான மருந்து வந்து அந்த ஒரு ஊசி தவிர்த்து மித்தபடி மாத்திரைக்கு நாங்கள் தர்ற மாத்திரை சரியான முறையில் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைக்கு பரவுகிற வாய்ப்பே இல்லை. மாசமாக இருக்க தாய்மார்களும் சரி, குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற தாய்மார்களும் சரி, இந்த மாத்திரை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து இதனால் குழந்தைக்கு பாதிப்போ இல்லை தாய்மாருக்கு அவங்களுக்கு பாதிப்போ ஒன்றுமே கிடையாது. இதனால் 2 பேருக்குமே நல்லா சுகம் கிடைக்கும், குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக பிறக்கும். ஸோ எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம், தாராளமாக நீங்கள் நாங்கள் தர்ற மருந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம், டாட்ஸ் மருந்து. ஓகே, அப்போ ஒரு சந்தேகமே வேண்டாம் இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து கர்ப்பமாக இருக்கோமோ இல்லை வந்து குழந்தை பிறந்துருச்சு இப்போ நம்ம மருந்து சாப்பிடலாமான்ற சந்தேகமே வேண்டாம். கண்டிப்பாக. அடுத்ததாக சார், உங்களோட பணியில் நீங்கள் பல நோயாளிக்கு வந்து சிகிச்சை அளிச்சிருப்பீங்க. உங்களோட பேஷண்ட்ஸ் யாராவது பூர்ணமாக வந்து டிபியிலேருந்து குணமடைஞ்சு இன்னைக்கு நார்மலான லைஃப்பில் வாழ்கிறாங்களா, எப்படி, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் சார்? இதில் வந்து என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் ட்ரீட்டபிள். அதாவது இதில் என்ன அர்த்தம்னா, கண்டிப்பாக இது வந்து தடுக்க முடியும், வந்த நோயை முழுசாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து எல்லாருக்குமே குணம் உண்டு. இது சரியாக மருந்து மாத்திரை எடுக்காமல் போனவங்க இல்லை ஒரு சாதாரண மருந்து கட்டுப்படாத டிபி வந்தவங்களால தான் நாள்பட்ட தொந்தரவுலேருந்து அதுவும் விடுபடுறாங்க. இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ரீட்டபிள் டிசீஸ்னால இது வந்து ஃபுல்லாக குணப்படுத்த முடியல. கண்டிப்பாக எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க, நேரில் சொல்லிட்டு போவாங்க, அவங்க யாருக்காவது பக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நிறைய பேர், எத்தனையோ லட்சம் பேர் வந்து இதனால் இதனால் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த டாட்ஸ் இந்த தெரப்பினால் இது 6 மாதம் வைத்தியத்தினால பல பேர் பரிபூர்ணமாக சுரமடைஞ்சிருவாங்க. இதில்
இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து தொழில்நுட்பங்கள் நிறையா வளர்ந்துருச்சு சார். ஸோ இப்போ இந்த டிபி சிகிச்சைக்காக ஏதாவது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்திருக்கா? ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள், பரிசோதனை முறைகள் ஏதாவது வந்திருக்கா சார் இப்போ காலகட்டம்? உண்மை. இதை வந்து இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயந்தான் அது. இது எப்படின்னா, இப்போ வந்து ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்னு ஒரு சளி பரிசோதனை டெஸ்ட் உண்டு. இப்போ ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் தான் CBNAT சொல்லுவாங்க. CBNAAT இந்த ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. இது அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குமே இருக்குது இப்போ. இது ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து என்னென்னா, இப்போ சளி டெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து 2 மணி நேரத்துலேயே உங்களுக்கு சாதாரண டிபி இருக்கா இல்லை முத்திரை டிபியானது உடனே தெரிஞ்சிடும். அது சாதாரண மருந்து கட்டுப்படுற டிபியா இல்லை கட்டுப்படாத டிபியான்னு உடனே கண்டுபிடிச்சிட முடியும். இது பேர் வந்து ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. இப்போ இது வந்து இப்போ எல்லா அரசு மருத்துவமனையிலும் அரசு வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த பரிசோதனை முறை கண்டிப்பாக ஜனங்க அனைவரும் பயன்படுத்திக்கணும். கண்டிப்பாக இதனால் வந்து அது ஏர்லியராகவே முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது வந்து சாதாரண டிபியா இல்லை மருந்து கட்டுப்படக்கூடிய டிபியா இல்லை கட்டுப்படாத டிபியா கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கு சிகிச்சை முறையில் மாறுபடும். கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஒரு இது என்ன சொல்ல ரெவலேஷன் சொல்லுவேன் நான். மருத்துவத்துறையில் இங்கே டிபி சம்மந்தப்பட்ட இந்த மருத்துவத்துறையில் கண்டிப்பாக இது ஜனங்களுக்கு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட்டு. அடுத்தது என்ன விஷயம் என்னென்னா, இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஹெச்ஐவி, அதாவது எய்ட்ஸ் வித் டிபி ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கவங்களுக்கு இப்போ மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து வாரத்தில் 3 அட்டை சாப்பிட்டா போதுன்னு இருக்கு. பட் இந்த ஹெச்ஐவி டிபி பாதிச்சவங்களுக்கு மட்டும் இப்போ தினந்தோறும் மருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஃபிக்ஸட் டோஸ் காம்பினேஷன் FDCன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ATT. ஸோ இந்த டிபி மாத்திரை தினமும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. இதே தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் ரீசெண்டாக இன்னும் கொஞ்ச நாளிலேயே வந்து அந்த மற்ற சாதாரண டிபிக்கும் டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி வரப்போகுது. அதுக்கான பரிசோதனை முயற்சியை எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதேமாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாளையில் அது வந்து இப்போ அந்த வாரத்தில் 3 அட்டை சாப்பிட்றதும் வந்து டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி சாப்பிடும் போது இன்னும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் ஜனங்க வந்து அதை இன்னும் அதை பயன்படுத்தி இன்னும் சீக்கிரம் நல்லா சுகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். சரி சார், அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டுமே வந்து வேர்ல்டு டிபி டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க March 24. ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ஒரு கருப்பொருள் இருக்கும், அதாவது தீம் இருக்கும். இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னன்னு சார்? ஸோ யுனைட் டு ஹை அண்ட் டிபின்றது இந்த வருஷத்தை கருப்பொருள். அதாவது நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து டிபி ஒழிப்போம் தான். ஸோ இது கண்டிப்பாக இது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மருத்துவர்னாலேயோ ஒரு செவிலியர்னாலேயோ இது வந்து இந்த டிவி முழுசுமாக இல்லாமல் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு குடிமக்களும் வந்து இதனுடைய டிவியினுடைய தன்மையை பொறுத்து அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு அதை வந்து அதுக்கான சிகிச்சை முறைகளை உங்களுக்கு வந்தாலோ இல்லை உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற வந்தாலோ அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு இது இப்படி சாப்பிட்டா சரியாயிரும், இது ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் க்யூரபிள் டிசீஸ்ன்ற திருப்பி அதை அழுத்தமாக சொல்கிறேன். அந்த ட்ரீட்டபிள் அண்ட் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ்ன்னு தெரிஞ்சதுனால இது கண்டிப்பாக சுகப்படுத்த முடியும் போது எதுக்கு தாமதிக்கிறீங்க? உங்களுக்கு இருமல் இருக்குது, சளி இருக்குது, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில அந்த தொந்தரவுகள் இருக்குது. அந்த இருமல், சளி, ஜுரம், பசி இல்லை, வெயிட் குறையுது, இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்குன்னா உடனே அரசு மருத்துவமனைகளை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான சிகிச்சை முழுசும் இலவசமாக தரப்படுது. இதில் வந்து உங்களுக்கான எந்த செலவுமே கிடையாது. இது வந்து அனைத்து முற்றிலும் இலவசமாக தரப்படுறதுனால ஜனங்க வந்து இதை பயன்படுத்திக்கிறதுனால பல நன்மை இருக்காது. அதனால் உங்களுக்கு வர நோய் உங்கள் வீட்டில் இருக்க யாருக்கும் பாதிக்காது. நீங்களுமே சீக்கிரம் குணம் அடைஞ்சு நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாட பணிகளை செய்ய முடியும். நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தாலும் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஒத்துழைப்புனால தான் செய்ய முடியுது. ஸோ ஜனங்க வந்து கண்டிப்பாக இது பயன்படுத்து. ஓகே சார், இன்றைக்கி மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் பல விஷயங்கள் சொன்னீங்க. அதாவது காசநோய் ஒருத்தவருக்கு வந்துருச்சுன்னா எந்த மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்துக்கணும், எந்த மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன் பண்ணணும். அதாவது ஒருத்தவருக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னா அவருக்கு மருந்து மட்டும் இல்லை, ஒரு அன்பும் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஃபேமிலியில் அவரை ஒதுக்கி வைக்காமல் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யும்போது 6 மாதன்றது 5 மாதத்தில் கூட குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒருத்தவர் வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபேமிலியில் சப்போர்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யும்போது சீக்கிரமாக ஒரு நோய் குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவேர்னஸாக வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு, ஸோ நம்ம இருமும்போது வந்து வாயில் துணி வச்சு இருமணும், மற்றவங்களுக்கு பரவ விடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரியான அவேர்னஸ்கள் செய்யும்போது வந்து இது பரவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்றைக்கி மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு பல விஷயங்கள் மக்களுக்காக சொன்னீங்க. அது பயனுள்ள விஷயமா இருந்தது. நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு பண்பலை சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். நன்றி, வணக்கம். VIT பண்பலை 90.8 மற்றும் ப்ராஜெக்ட் அக்ஷயா இணைந்து வழங்கிய காசநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய சிறப்பு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்வேறு மருத்துவ துறைகளில் இருந்து தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர்களுடன் கலந்துரையாடல். மருத்துவ நேரம் VIT பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம்.
வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சிகள் கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசி தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம திரு பரமேஸ்வரன் ஆதியகை மரபு விதை சேகரிப்பு மையம் ஒட்டஞ்சத்திரத்துல இருந்து நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார், நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக வரவேற்கிறோம். வணக்கம் சார். உங்களை பற்றின மேலும் ஒரு சிறு குறிப்பு நீங்க சொல்லுங்க சார். என்னோட பேர் பரமேஸ்வரன். என்னோட சொந்த ஊர் ஒட்டஞ்சத்திரம். நான் படித்தது பொறியியல் விமானவியல். நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடம் எல்லாமே கிராமம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை சூழலில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தது. படிப்பு அப்படிங்கிறது டவுனுக்கு போனதுனால பெருசாக அங்கே நாட்டம் இல்லை. அதனால் இடைநிறுத்தம் செஞ்சுட்டு அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போது அவங்களுக்கும் பெருசாக விவசாயத்தில் பெரிய வருவாய் இல்லை, பொருளாதார அளவுலேயும் பெருசாக மேம்படலை. அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் உதவி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக நல்லா வெற்றிகரமாக இருக்கக்கூடிய அல்லது நல்லபடியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சிறு குறு விவசாயிகளை தேடி நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும். அந்த நேரத்தில் நம்மாழ்வார் ஐயாவோட பயிற்சி பண்ணை ஒன்று கரூரில் இருக்குது. அதோட பேர் வானகம். அங்கே போயிட்டு பயிற்சி எடுத்துக்கிறக்காக 2014 போயிருந்தோங்க. ஒரு 5 நாள் பயிற்சி. அங்கே போயிருந்தப்போ அப்போ வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கிடாத நிறைய விஷயங்களை, நம்ம என்னவெல்லாம் தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் விவசாயிகளா அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்களை அங்கெல்லாம் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டு அப்பா அம்மாக்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க பெருசாக அதில் ஈடுபாடு கொடுக்கல. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நாங்கள் எங்கள் கூட பயிற்சிக்காக வந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவங்க அவங்க எல்லாமே இந்த நாட்டு விதைகளை எங்களுக்காக சேகரித்து தர சொன்னாங்க. அவங்களுக்காகத்தான் முத நாட்டு விதைகளையெல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பித்தோம். சேகரித்த விதைகளை நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கும்போது நிறைய வீட்டு தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்களோட தேவைகளுக்காக கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. அதே சமயம் இந்த மாதிரி வீட்டு தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்க அவங்களோட விதைகளை எங்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த விதைகளுக்காக ஆரம்பித்த இந்த விஷயம் அடுத்து என்னபடியாச்சுன்னா, வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நின்னது. நிறைய பேர் தோட்டம் அமைச்சு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எங்கள்கிட்ட இருக்கிற விதைகளை வச்சு அவங்களுக்கு தோட்டம் அமைச்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ இப்போது என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்களே எவ்வளோ நாளைக்கு தான் வந்து தோட்டம் அமைச்சு கொடுப்பீங்க, எங்களுக்கு பயிற்சியாக கொடுங்கன்னு நிறையா கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ 2015 வீட்டு தோட்டம் அமைச்சு கொடுக்கறது, இந்த தோட்டத்துக்காக பயிற்சி கொடுக்கறது, இந்த விதைகளை சேகரிக்கிறது, கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் எங்கள் தோட்டத்திலேயே நாங்கள் சேகரிக்கிற விதைகளையெல்லாம் ஒரு விதை வங்கி மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ அதை பாதுகாத்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறக்காக இப்போ ஒரு 250-300 ரகமான விதைகளை சேகரித்து வச்சுட்டு ஸோ இந்த விஷயங்களை மட்டும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. வீட்டு தோட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து பயிற்சி தந்துட்டுருக்கிறீங்க. மாடி தோட்டம் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் இந்த விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு சார். அவங்களே வந்து நம்ம உண்ணக்கூடிய காய்கறிகளை நம்மளுடைய வீட்டில் இருந்தே எடுத்துக்கணும், நம்ம தயாரித்து மாடி தோட்டம் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதை செயல்முறைப்படுத்திட்டும் இருக்கிறாங்க. நிறைய வீட்டு மேலெல்லாம் கூட வந்து மாடி தோட்டங்கள் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்களும் நல்லா சொன்னீங்க, மாடி தோட்டம் போடுறவங்களுக்கு நாங்கள் ஆதியகை மரபு விதை சேகரிப்பு மையம் மூலமாகவும் நிறையா செஞ்சிட்ருக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ வீட்டு தோட்டத்துக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படும் சார்? இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் வீட்டு தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படும், அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். அது வீட்டு தோட்டமோ மாடி தோட்டமோ ஒருத்தர் ஒரு தனி நபருக்கு ஒரு 100 சதுர அடி இடம் தேவைப்படுது அடிப்படையில். ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு 4-5 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்ட் இடம் இருந்துச்சுன்னா போதும். ஒரு குடும்பத்துக்கான காய்கறி தேவைகளை வருஷம் முழுக்க அவங்க கடைக்கே போக தேவையில்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ இது விவசாயிகளாக இருந்தாலும் கூட ஒரு சென்ட் இடத்த ஒதுக்கி இதை நம்ம செஞ்சு பார்க்குறது மூலமாக நம்மளோட வீட்டு தேவைக்கு கடைக்கு போக தேவையில்லை. ஸோ எல்லாருமே அந்த ஒரு சென்ட்லேயே நம்ம காய்கறிகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியுது. இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான காய்கறிகள் நம்மளே பயிர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க மாடி தோட்டத்திலேயே. இப்போ இந்த மாடி தோட்டத்தில் செடிகள் வைக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், என்னென்ன செடிகள்லாம் வந்து மாடி தோட்டங்களை வச்சா நல்லா வளரும், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இப்போ வீட்டு தோட்டம் மாடி தோட்டம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்மளோட வீட்டு தேவைக்கு வேணுங்கிற நம்மளோட குடும்ப தேவைக்கு வேணுங்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான். அந்த வகையில் நமக்கு வேணுங்கிற எல்லா விதமான காய்கறிகளையும் நம்ம எதெல்லாம் உணவுள்ள காய்கறிகள்னு எடுத்துக்கிறோமோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டு தேவைக்கு உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரைகள். நமக்கு வீட்டுக்கு கீரை தேவைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30-40 சதுர அடி இடம் இருந்துச்சுன்னா போதும், நம்ம வீட்டு தேவைக்கு கீரைகளை உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலிகைகள் பூக்கள். இந்த மூலிகைகள் பூக்கள்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா வெறுமனே எங்கள் அழகுக்காக மட்டுமல்ல, நமக்கு எதுவும் சின்ன சின்ன நோய் பிரச்சனை இருக்கும்போதெல்லாம் கூட இந்த மூலிகைகளை பயன்படுத்திக்கலாம். இன்னொன்று
வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிற ஆரம்பிக்கிறது காய்கறிகளுக்குமானது மட்டும் இல்லை. காலையில் எழுந்ததும் நம்ம டீ குடிப்போம். எல்லாருமே ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தேடி ஓடிட்டுருக்குறோம். ஏன் ஆர்கானிக் காய்கறி வேணும்னா, ஒரு விவசாயி நஞ்சான உணவை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நிறைய விவசாயத்தில் நஞ்சை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால் நஞ்சு இல்லாத காய்கறி வேணும் அப்படிங்கிறக்காக காய்கறி தோட்டம். ஆனால் காலையில் நம்ம குடிக்கிற டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டேட்டில் இருந்து வருது. அந்த எஸ்டேட்டில் இவங்க சின்ன டேங்கை போட்டு எதுவும் விஷத்தை தெளிக்கிறது இல்லை, பெரிய பெரிய டிராக்டரில் கொண்டு வந்து தான் விஷத்தை தெளிக்கிறாங்க. அப்போது நம்ம முதல்ல தவிர்க்க வேண்டியது அந்த டீ, காஃபி இது மாதிரியான விஷயங்களை தான். இதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலையே கொஞ்சம் மூலிகைகளையும் கொஞ்சம் பூக்களையும் நம்ம வளர்த்துனா போதும். அந்த டீ, காஃபிகள் நம்ம வெளியில் வாங்க தேவையில்லை. அதே மாதிரி தான் காய்கறி, கீரை, அதுக்கடுத்து மூலிகை. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வீட்டு தேவைக்கு வச்சுக்க முடியும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். இப்போது கழிவுகளை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாகவே வந்து உரம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரைனிங் செக்ஷன் எடுக்கும்போது நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நிறைய கழிவுகள் பற்றி சொன்னீங்க. கரும்பு சோகை கழிவுகள், இதை வச்செல்லாம் கூட வந்து உரம் ஈஸியாக தயாரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போது கழிவுகளை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு உரமாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்னென்ன கழிவுகளை பயன்படுத்தி ஒரு உரமாக மாற்றலாம்? இப்போது வீட்டு தோட்டத்துக்கு அடிப்படையான தேவை அப்படிங்கிறது மண். இப்போ எல்லா பக்கம் மண் இல்லாத விவசாயம் அப்படிங்கிற முறையெல்லாம் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மண் இருக்குது. ஸோ நமக்கு செலவில்லாமல் பண்ணணும், மெனக்கெடாமல் பண்ணணும்னா மண்ணை அடிப்படை ஆதாரமாக பயன்படுத்தணும். மேல் மண், நல்ல வளமான மண், இது ஒரு 30% வேணும். ஸோ இந்த மண் கூட எருவை சேர்க்கணும். அது ஆடு மாடுகளோட கழிவுகளோ இல்லை வெளியில் கால்நடை கழிவுகள் எது கிடைச்சதுனாலும் நமக்கு எடுத்து மண் கூட கலந்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனடியாக மண்ணுக்கு உரமாக மாறும். அடுத்து இது கூட நம்மளை சுற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி கழிவு. ஸோ காய்கறி கழிவுன்ட்டு இல்லை, ஒட்டுமொத்தமான கழிவு என்னென்னு பட்டியல் போட்டோம்னா, வீட்டுக்குள்ளே இருந்து கிடைக்கிற, கிச்சனில் இருந்து கிடைக்கிற காய்கறி கழிவு, பழங்களோட கழிவு, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ தூள், முட்டை ஓடு, அதுக்கடுத்து பூஜை அறைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பூக்கள் கிடைக்கும். ஸோ இந்த பூக்களோட கழிவு. அப்புறம் நம்ம வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போனோம்னாலும் நிறைய செடி கொடிகள், அது பச்சையோ காஞ்சதோ நிறைய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரும்பு ஜூஸ் கடைகள். நகர்ப்புறங்களில் கிராமப்புறங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நகர்ப்புறங்களில் எக்கச்சக்கமாக கரும்பு ஜூஸ் கடைகள் இருக்கும். ஸோ இந்த கரும்பு சக்கை, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு கறி, அப்புறம் சாம்பல், அந்த மரத்தூள், இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி எதெல்லாம் கிடைக்குதோ இதுகளெல்லாம் வச்சு நம்ம தோட்டம் அமைச்சிக்க முடியும். இதில் மண் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கழிவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கழிவுகள் எல்லாமே மக்க ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மாதத்துலேருந்து 1.5 மாதமோ 2 மாதமோ நேரம் எடுக்கும். இந்த 1 மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மண்ணில் விதைக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போது நல்ல வெயில் காலம் அப்படிங்கிறனால கரும்பு சக்கைகள் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இலையுதிர் காலம் அப்படிங்கிறனால இலைதலைகள் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இதை இப்போ சேகரித்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஆடி மாதத்துக்கு நம்ம தோட்டம் அமைச்சிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். நல்லா சொன்னீங்க சார். முதல்ல வந்து மாடி தோட்டம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மண்ணை நல்லா வளமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம மாடி தோட்டம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ தோட்டங்கள், மாடி தோட்டங்கள் ஈஸியாக அமைப்பதற்கு ஈஸியான வழிகள் நிறையா சொன்னீங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் கேன்ஸ் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நம்மளுடைய வீட்டு பக்கத்துலேருந்து வச்சிருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு மாடி தோட்டத்தை ஈஸியாக அமைக்க முடியும்னா என்னென்ன பொருட்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம்? இப்போது நமக்கு இப்போது சாதாரணமாக வீட்டு தோட்டம், மாடி தோட்டம் அப்படின்னாவே க்ரோ பேக் போய் வாங்கணும், அப்புறம் மண்புழு உரம் வாங்கணும், காயற்பித்து வாங்கணும், மேலே க்ரீன் நெட் போடணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே செலவு மிகுந்த தோட்டமாக இருக்குது. சாதாரணமாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறவங்க தோட்டம் போட முடியாத சூழலில் செலவு மிகுந்ததாக இருக்குது. இதை மாற்றணும் அப்படின்னா ரொம்ப செலவு குறைந்ததாகவும் நான் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் நம்மளை சுற்றியும் கிடைக்கிறதாகவும் இருக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த சேகரிக்கக்கூடிய இந்த கரும்பு சக்கை, மண், எரு இது எல்லாத்தையும் மக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். இது எல்லாமே செலவு இல்லாததாக இருக்கும். அடுத்து இதெல்லாம் நிரப்புறதுக்கு ஒரு பொருள் வேணும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று, நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி கேன், சாதாரணமாக அவங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வாட்டர் கேனில் வாங்குவாங்க, 20 லிட்டர் கேனில் வாங்குவாங்க. இதை நம்ம அவங்ககிட்டயே கேட்டோம்னா டேமேஜ் ஆன கேன் எல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கும். அது 20 ரூபா, 30 ரூபா, 10 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி கேனை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாவே போதுமானது. அதை அடியில் ஓட்டை போட்டுட்டு மேலே டேப்பை கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இதில் நம்ம மண்ணை நிரப்பி விட்டு 1 மாதமோ 2 மாதமோ கழிச்சு செடி வச்சுக்கலாம். இது போக பழைய இரும்பு கடைகளுக்கு போனோம்னா அந்த 50 லிட்டர் பேரல், 30 லிட்டர் பேரல் இதெல்லாம் கிடைக்கும். சின்டெக்ஸ் டேங்க்கு கிடைக்கும். அப்புறம் பாத்திங் டப்பு கிடைக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் கிடைச்சதுனால நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் அடியில் ஓட்டை போட்டுட்டு மண்ணை நிரப்பி விட்டுட்டு 1 மாதமோ 2 மாதமோ நினச்சி விதைக்க வேண்டியது தான். இதில் என்ன பிரச்சனைனா, சின்ன தொட்டிகளாக இருக்கும்போது அகலம் குறைவான தொட்டிகளாக இருக்கும்போது நிலத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது மாடிகளோட வளர்ச்சி, செடிகளோட வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கும். இப்போ செடிகளோட வளர்ச்சி இன்னும் நல்லா வரணும்னா உயரமான தொட்டிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அகலமான தொட்டிகளை நம்ம வாங்கிக்கலாம். அகலமான தொட்டிகளும் போது வேர்கள் நல்லா பரவலாக போகும். அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி விளைச்சலும் நல்லா இருக்கும். அப்போது இதுக்கு அடுத்த முறை நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நமக்கு அகலம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தொட்டிகளாக நம்ம எங்கேயும் கிடைக்குதுனா அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணிக்கலாம். மும்பையில் சில வீடுகளில் சில நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செலவு குறைவான தோட்டங்கள் அமைச்சுக்கணும், அதே சமயம் விளைச்சலும் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, சுற்றிலும் அந்த அதாவது தரைப்பகுதியை தண்ணி எதுவும் தேங்காத அளவுக்கு தயார் பண்ணிவிட்டு வெறுமனே சுற்றியும் செங்கல் வச்சு அதில் கரும்பு சக்கை இலதலைகளை நிரப்பி அதில் மண்ணையும் போட்டு விட்டு தோட்டம் அமைக்கிறாங்க. பெருசாக செலவில்லை, நிலத்தில் எந்த அளவுக்கு விளைச்சல் கொடுக்குதோ அதே அளவுக்கு பண்ணுறாங்க. இப்போது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணலாம். இன்னும் சில பேர் இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, தொட்டிகள்லேயே அமைக்கிறாங்க, தொட்டிகள் கட்டிக்கிறாங்க. வீடு கட்டும்போதே புதுசாக வீடு கட்டுறவங்க எல்லாருமே ஒரு 4 அடி அகலத்தில் ஒரு 1.5 அடி 2 அடி உயரத்தில் நம்ம சாதாரண தண்ணி தொட்டி கட்டுற மாதிரியே தொட்டி கட்டிக்கிறாங்க. இது தரைப்பகுதியிலிருந்து ஒரு 1/2 அடி 1 அடி உயரமாக இருக்கக்கூடிய தொட்டிகளாக இருக்குது. இப்படி இருக்கிறனால இந்த நம்ம எதுவும் கறி கோழி இதெல்லாம் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க கோழி வளர்க்குறாங்க. இவங்க இந்த கோழிகளை எல்லாம் கூட இந்த தொட்டிகளுக்கு அடியில் விட்டுட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய தொட்டியில் காய்கறி தோட்டம் போட்டுக்கிறாங்க, கீழே இருக்கிற தொட்டியில் கோழிகள் வளர்த்திக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வீட்டில் கிடைக்கிற கழிவுகள் எல்லாத்தையும் அந்த கோழி கொடுத்துட்றாங்க. அதை ஈஸியாக அந்த கழிவுலேருந்து கிடைக்கிற அந்த கம்போஸ்ட் எடுத்து கோழி கழிவை எடுத்து திரும்பவும் உரமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இயற்கையில் எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இருக்குது சார். எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு உரமாக மாற்றிக்கலாம். இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது நல்லா சொன்னீங்க சார். இப்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும் சார். விதைக்கும் முறைகள் எல்லாம் வந்து யோசிக்கிறாங்க, எப்படி நம்ம விதைக்கிறது, நம்ம போட்டோன்னே செடி வளர்ந்துருமா அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எப்படி விதைச்சா அந்த செடி நல்லா வளரும் இந்த மாடி தோட்டத்தில், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். விதை அப்படிங்கும் போது இப்போது நம்மளை சுற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய விதைகள், சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய விதைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னா, அதிகமாக ஹைபிரிட் விதைகளாகவும் திரும்பவும் அதிலிருந்து விதைகள் எடுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய விதைகளாகவும் விலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விதைகளாகவும் இருக்குது. ஸோ ஒரு தக்காளியோட விலைன்னு போய் பார்த்தோம்னாவே 10 கிராம் 360 ரூபா. அது கிட்டத்தட்ட 1 கிலோ தக்காளியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 36,000 40,000. சாதாரணமாக ஊர் ஃபுல்லாக கிடந்த அந்த பப்பாளி இன்றைக்கி விலை என்னென்னு கேட்டோம்னா 1 கிலோ பப்பாளி பழத்தோட விதையோட விலைன்னு பார்த்தோம்னா 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா வரைக்கும் போகுது. அப்போது நம்மளை சுற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய அந்தந்த பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நம்மளோட மரபு ரக விதைகளை சேகரித்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்படி சேகரிக்கிற விதைகள் என்னென்ன விதைகளை எல்லாம் நம்ம சேகரித்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உணவில் எதெல்லாம் நம்ம உணவுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோமோ, அது தானிய பயிர்களாகட்டும், எண்ணெய் வித்துக்களாகட்டும், பயிர் வகைகளாகட்டும், காய்கறி விதைகளாகட்டும், பழ மரங்களாகட்டும், இதோட விதைகளை எல்லாம் நம்ம சேகரித்து வச்சுக்கலாம். நான் தான் எதுவும் தோட்டமே அமைச்சிக்கிறது இல்லையே, எனக்கு எதுக்கு விதை அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் இல்லை. நம்ம சாப்பிட்றோம், ஸோ அதோட விதைகள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கணும். நம்ம இப்போ பண்ணலைனாலும் பின்னாடி பண்ணலாம், நம்ம பண்ணலைன்னா நண்பர்கள் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இப்படி சேகரித்த விதைகளை விதைக்கணும். இப்படி விதைக்கிறதுல வீட்டு தோட்டத்துக்கு அடிப்படையாக காய்கறி விதைகள் தேவை. காய்கறி விதைகளில் ரொம்ப அடிப்படையான பார்த்தா கீரை விதையை நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே விதைக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கீரை விதைகளுக்கு ஒரு சதுர அடிக்கு 1 கிராம் விதை வீதம் விதைச்சோம்னா போதும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, கத்திரி, மிளகாய் மாதிரியான நாற்று விட்டு நடக்கூடிய விதை. இந்த விதைகளெல்லாம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு, அல்லது மழை தண்ணி கிடச்சதுனாவோ இல்லை கோமயம் கிடச்சதுன்னா அது கூட 10 மடங்கு தண்ணி கலந்தோ, ஆக மொத்தம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நாற்று விட்டு நடவு செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து தக்காளி விதைகளை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய விதைகள்னு பார்த்தோம்னா வெண்டைக்காய் விதை, அப்புறம் கொத்தவரங்காய், அப்புறம் அவரைக்காய், இந்த மாதிரி விதைகளை எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு விதைச்சிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து பெரிய சைஸ் விதைகள்னு பார்த்தா கொடிக்காய்கறி விதை, பாவக்காய், பீக்கங்காய், புடலங்காய், சுரக்காய், பூசணிக்காய். இந்த விதைகளோட தோல் எல்லாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும். சில சமயம் இதை விதைக்கும் போது முளைப்பு திறன் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும். சில விதைகள் முளைக்காமல் போயிருக்கும். காரணம் என்னன்னு பார்த்தா இதோட தோலோட கெட்டித்தன்மை. அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம், ஒரு நாளுங்கிறது 2 நாள் கூட விதைகளை ஊற வச்சு எடுத்து நடவு செய்யலாம். குறைஞ்சது ஒரு 6 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து நடவு செய்யலாம். நைட்டு ஊற வச்சு காலையிலையோ அல்லது காலையில் ஊற வச்சு சாயங்காலமோ எடுத்து விதைகளை
நடவு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது சீக்கிரம் முளைச்சி வந்துக்கும். சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். விதைகள் எப்படி விதைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து மண் நல்லா வந்து ஒரு தரமான மண்ணாக இருந்தால் தான் வந்து அதில் கண்டிப்பாக செடிகள் நல்லா செழித்து வளரும் கண்டிப்பாக. இப்போது நீங்கள் இன்னைக்கு எளிய முறை பஞ்சகாவியம் செய்கிறத பற்றி ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லியிருந்தீங்க. இதை மாடி தோட்டங்கள் செய்கிறவங்களுக்கு பிரத்யேகமாக இந்த முறை பயன்படுத்தினா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி. இப்போ இந்த எளிய முறை பஞ்சகாவியம் பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போது பஞ்சகாவியம் அப்படிங்கிறது நம்ம மாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய 5 விதமான பொருட்கள்ல இருந்து நம்ம பண்ணுறோங்க. இது நாங்கள் வானகம் போயிருந்தப்போ எனக்கு அங்கே இருந்த பயிற்சியாளர் குமாரண்ணா அப்படிங்கிறவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும், நீ செஞ்சு பாரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. சீக்கிரமாகவும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக என்னென்னா மாட்டோட 5 விதமான பொருள், சாணம், கோமயம், பால், தயிர், நெய், இது கூட கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை, இது இருந்துச்சுன்னா போதும். அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாகவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். சாதாரணமாக கோமயம் கிடைக்குதுன்னா இதை தண்ணியில் கலந்து 10 மடங்கு தண்ணி சேர்த்து செடிக்கு ஊற்றி விடலாம், நல்லா வளரும். வெறும் சாணி கிடைக்குதுன்னா இதை 1-2 நாள் புளிக்க வச்சு தண்ணி ஊற்றி கூழு மாதிரி கரைச்சி புளிக்க வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ரசம் மாதிரி எடுத்து செடிகளுக்கு ஊற்றி விடலாம், இப்போவும் செடி நல்லா வளரும். இந்த பால், தயிர் இதையும் செடிக்கு தனித்தனியாக ஊற்றி விடலாம், நல்லா வளர்ச்சி ஊக்கியாக இருக்கும். வெறுமனே மோர் வீட்டில் கிடைக்குதுன்னா 5 மடங்கு 10 மடங்கு தண்ணி சேர்த்து செடிகளுக்கு ஊற்றி விடலாம், தெளித்து விடலாம். செடிகளுக்கு நல்லா பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கியாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் மோரெலாம் ஊற்றும்போது இந்த பூ பூக்கக்கூடிய சமயத்தில் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும், பூ உதிராமல் பாதுகாக்கும். இப்போ இந்த 5 பொருளை எல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும். ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு அப்படின்னா இந்த 5 பொருள், சாணம் அப்படிங்கிறது ஒரு 250 கிராம் 300 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் வீட்டு தோட்டத்துக்கு. கோமயம் அப்படிங்கிறது ஒரு 1/4 லிட்ரு. இந்த பால், தயிர் இது எல்லாமே ஒரு 1/4 லிட்டர் அளவுக்கு அல்லது 200 மில்லி எடுத்துக்கலாம். நெய் ஒரு 50 கிராமு, நாட்டு சக்கரை ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலக்கணும். முதல் நாள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த சாணம் கூட நாட்டு சர்க்கரையையும் இந்த நெய்யையும் கலந்து சப்பாத்தி மாதிரி பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். அடுத்த நாள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இது கூட கோமயத்தை சேர்த்து நல்லா கலக்கும் போது நிறைய நுரை வரும். எல்லாத்தையும் கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கலந்து விட்டுடலாம். ஸோ கோமயம் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கோமயம் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 3வது நாள் அப்படிங்கும் போது பாலையும் தயிரையும் ஒன்றா கலந்துட்டோம் அப்படின்னா மூடி வச்சுக்கலாம். இந்த எடுத்து நிழலில் மூடி வைக்கணும். ஏதாவது ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வைக்கும்போது அதில் தொலை இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இதில் வந்து மீத்தேன் வாயு உருவாகும். இந்த வாயு வெளியில் போகிறதுக்கு துணியில் கட்டி வைக்கலாம் இந்த வாய் பகுதியை, அல்லது எதுவும் டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது மூடியில் ஓட்டைகள்லாம் போட்டு வைக்கலாம். 4வது நாள்லேருந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம். பயன்படுத்துறதுனா 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 30 மில்லி கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம். ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும்போது பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கியாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் பூச்சிகள் வராமல் தவிர்க்கவும் செய்யும். ஏன்னா அதில் கோமயம் இருக்குது, சாணம் இருக்குது. இதை மண்ணுக்கு ஊற்றி விடலாம். மண்ணுக்கு ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னா செடிகள் வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும், நுண்ணுயிர்கள் வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அடுத்து இதை கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். காய்கறி கழிவுகளையெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணுறோன்னா இதை எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணி தெளித்து விடலாம். தெளித்து விட்டோம்னா அதில் இருக்கிற உயிர்கள் அந்த கழிவுகளை மக்க வைக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். இந்த பஞ்சகாவியத்தை எடுத்து விதை நேர்த்தி செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். விதைகளை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சகாவியம் கலந்த இந்த தண்ணியில் ஊற வச்சு விதைகளை எடுத்து விதைக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பயன்பாட்டுக்கும் இந்த பஞ்சகாவியம் உதவியாக இருக்கும். இப்போது இந்த பஞ்சகாவியம் மட்டுமே வந்து நல்ல ஒரு உரமாக பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. இதுவே ஒரு போதுமான அளவாக கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த பஞ்சகாவியம் பயன்படுத்தி மட்டுமே வந்து நம்ம பயிர் செய்யலாம். இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும் சார். காய்கறிகள் அப்படின்னாலே ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு காய்கறிகள் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இப்போ எந்தெந்த மாதத்தில் எந்தெந்த காய்கறிகள் நல்லா செழித்து வளரும், எப்பப்பெல்லாம் எந்தெந்த செடி நம்ம பயிர் பண்ணால் அந்த மாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆடி மாதம் அவரை விதைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ அது மாதிரி எந்தெந்த மாதத்தில் எந்தெந்த காய்கறிகள் பயிர் செய்யலாம்? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெய்ய காலம். ஸோ இப்போ வெய்ய காலத்துக்கு நம்ம அதிகமாக வெள்ளரி பழம், தர்பூசணி இந்த மாதிரியான பழங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம். இப்போ வெய்ய காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரி, தர்பூசணி எல்லாம் ஒரு 45 நாளில் 50 நாளில் காய்ப்புக்கு வரும். அப்படின்னா இப்போ வெய்ய காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 40-50 நாளைக்கு முன்னாடியே விதைச்சிடணும். ஸோ இப்போ தர்பூசணி, வெள்ளரிலாம் விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இனி காய்ப்புக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 1 மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு நமக்கு பலன் கொடுக்கும். ஸோ இந்த வெய்ய காலத்துக்கு தேவையான இந்த மாதிரியான பழங்கள் எல்லாமே நம்ம சமைச்சு பயன்படுத்திக்கலாம், விதைச்சிக்கலாம். இந்த கொடி காய்கறி ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பூசணிக்காய், சுரக்காய் இதெல்லாம் ஆடி மாதம் விதைப்போம். அவரைக்காய் இதெல்லாம் ஆடி மாதம் விதைச்சோம் அப்படின்னா
எல்லா விதமான காய்கறிகளுக்கும் ஆடி மாதம் ஒரு சிறந்த மாதமாக இருக்கும். முதல் தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆடி மாதம் சிறந்ததாக இருக்கும். இப்போ வெய்ய காலம், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் சேகரித்து கழிவுகளையெல்லாம் மக்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆடி மாதம் நம்ம விதைப்பு பண்ணிக்கலாம். அப்போ விதைப்பு பண்ணலான்னா நம்ம வீட்டில் எதெல்லாம் உணவுன்னு சொல்லி சாப்பிட்றோமோ அது எல்லாமே தாராளமாக அந்த மாதத்தில் விதைப்பு பண்ணலாம். சரிங்களா? அடுத்து அவரை மாதிரியான ரகங்கள் எல்லாமே ஆடி மாதத்தில் விதைச்சா தான் நமக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். கீரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வருஷம் ஃபுல்லாக விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். கீரைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதினா, பொன்னாங்கண்ணி, வல்லாரை, மணத்தக்காளி இந்த மாதிரியான விதைகள் எல்லாமே விதைகளாக இருக்கிறது இல்லை. சில சமயம் தண்டுகளாக கிடைக்கும் கீரை கடையில். அந்த கிடைக்கிற கீரைகளை வாங்கிட்டு வந்து இலைகளை உருவிட்டு தண்டை நட்டு வச்சோம்னாவே போதுமானது. நமக்கு அதிலிருந்து தொடர்ந்து பலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் நம்ம மாதம் கிழமை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் நம்ம எப்போ விதைச்சோம்னாலும் ஆடி அமாவாசை, ஏதாவது அமாவாசைக்கு விதைச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அது அமாவாசைக்கு விதைச்சோம்னா நல்ல பலன் கொடுக்கும். விதை எடுத்து வைக்கிறதும் கூட அமாவாசைக்கு விதைச்சோம்னா நல்ல பலன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்து தை மாதம் அதே மாதிரி எல்லா ரகமான காய்கறிகள் விதைக்கிறதுக்கும் நல்ல காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடி மாதம் மாதிரியே தை பட்டமும் நல்லா விதைக்கலாம். இப்போ தக்காளின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு 4 தடவை விதைக்கலாம். அதாவது ஆடி மாதம் விதைச்சோம் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு 3 மாதத்தில் இது பூ பூத்து தக்காளி பூ பூக்க ஆரம்பிக்கிற சமயம் ஒரு 3ஆவது மாதத்தில் விதைச்சோம் அப்படின்னா அடுத்து அறுவடை நம்ம விதைச்சது ஆயில் முடிகிறதுக்குள்ளே அடுத்து நம்ம விதைக்கிறது 2வது பருவம் நம்ம விதைக்கிறது பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம விதைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வருஷத்துக்கு 4 தடவை விதைப்போம். அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு வேணுங்கிற தக்காளி கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கத்திரிக்காய் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை விதைச்சோம்னாவே போதும். ஆடி மாதம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆடி மாதம் கத்திரி விதைச்சோம்னா 5லேருந்து 8 செடி தேவைப்படும். ஸோ அது நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அதே மாதிரி மிளகா ஒரு தடவை விதைச்சோம்னா போதும் வருஷத்துக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 செடி 5 செடி இருந்துச்சுன்னா போதும். வெண்டைக்காய் ஆடி மாதம் விதைச்சோம்னா ஒரு 60 நாளைக்கு ஒரு தடவை 70 நாளைக்கு ஒரு தடவை வெண்டைக்காய் விதைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னாலும் நமக்கு பலன் கொடுக்கும். கொடிக்காய்கறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பாவக்காய், பீக்கங்காய், புடலங்காய் எல்லாம் ஆடி மாதம் ஒரு தடவை, புரட்டாசி கார்த்திகை மாதம் ஒரு தடவை, அதுக்கடுத்து சித்திரை மாதம் ஒரு தடவைன்னு விதைச்சோம்னா இதுவும் வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு பலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் தொடர்ந்து விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம வேணுன்றதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம விதைச்சிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. இப்போது எத்தனை காய்ப்புக்கு ஒரு முறை சார்? இப்போது ஒரு 4 காய்ப்பு வந்துருச்சு, வந்தோடனே அந்த செடிகளை நம்ம மறுசுழற்சி கண்டிப்பாக பண்ணணும். அந்த செடிகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? திருப்பியும் அதே செடிகள்லேருந்து விதை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தி போடலாமா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ விதை எடுக்கிறது அப்படின்னா தக்காளி இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு முதல் நாள் நடவு செய்கிறோன்னா 30வது நாள் நமக்கு நாற்று எடுத்து நடுவோம். 25 நாள்லேருந்து 30 நாளில் நாற்று எடுத்து நடுவோம். ஒரு 60-70 நாளில் காய்ப்புக்கு வரும். கிட்டத்தட்ட 140 நாள் 150 நாளில் காய்ப்பு முடியும். இப்போது இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் நமக்கு அடுத்த முறைக்கு வேணுங்கிற விதை எடுத்து வைக்கணும். இப்போ எப்போ விதை எடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா முதல் 1-2 வரக்கூடிய அறுவடைகளை விதைக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி கடைசி காலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய விதையும் விதைக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது. இதுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காய்களில் ஏதாவது 1-2 காயை நன்கு பழுக்க விட்டுறணும். நல்லா கனிஞ்ச பழத்திலிருந்து அறுவடை பண்ணி இதை 1-2 நாள் நல்லா தண்ணியில் இந்த காய்களை 2-3 கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா ஊறிட்டுருக்கும். ஒரு நாள் 2 நாள் கழிச்சு அதிலிருந்து பிசைஞ்சு விதை எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி 1-2 அறுவடைக்கு அப்புறம் எல்லா ரகமான காய்கறிகள் இருந்தும் நமக்கு விதை எடுத்து வைக்கலாம். விதை எடுக்கிறதுங்கிறது முதல் அறுவடையும் கடைசி அறுவடையும் இல்லாமல் இடைப்பட்ட காலங்களில் நம்ம விதை எடுத்து வைக்கிறது நல்லாயிருக்கும். சார், இன்னைக்கு எல்லாரும் மாடி தோட்டம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்க யோசிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்குது. என்ன பயம் அப்படின்னா பூச்சிகளின் தாக்கம். ரொம்ப அவங்க பயப்படுறாங்க. இப்போ பூச்சிகளின் தாக்கத்துக்கு கண்டிப்பாக மருந்து போட்டு தான் நம்ம பராமரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. இப்போ இயற்கை முறையில் பூச்சிகளின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? பூச்சி அப்படிங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை மாதிரி தான் பூச்சியும். நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு தக்காளி செடியில் இருக்கிற தக்காளி பழத்தை நம்ம உணவுக்காக பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி தக்காளியில் இருக்கிற இலைகளை என்ன பண்ணும் பூச்சிகள் தன்னோட உணவுக்காக எடுத்துக்கும். சில பூச்சிகள் அந்த தக்காளி தண்டில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை போட்டுட்டு போயிடும். அந்த தண்டிலிருந்து ஒரு புழு போயிட்டு தண்டையெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தா பயம். இலைகளை சாப்பிட்றக்கூடாது, தான் வளர்க்கக்கூடிய செடியில் இலையை யாரும் சாப்பிட்றக்கூடாது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த பயத்தை தவிர்த்துடலாம்.
எப்படி மண்ணுக்கு உள்ளே நிறைய நுண்ணுயிர்கள் இருக்கணும், மண்புழு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதே மாதிரி மண்ணுக்கு மேலே அந்த செடிகளை உணவாக எடுத்துக்கக்கூடிய சில உயிர்களும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும். இதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நம்ம தவிர்த்திடலாம். ரெண்டாவது, அங்கே நம்ம இங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை சுழற்சி முறை நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளே ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா, தோட்டத்துக்குள்ளே சில நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் இருக்கும், சில தீங்கு செய்யும் பூச்சிகள்னு இருக்கும். தீங்கு செய்யும் பூச்சிகள்னு எதை வச்சு நம்மளா சொல்லிக்கிறோன்னா, நம்ம வளர்த்தக்கூடிய செடிகளை அந்த பூச்சிகள் வந்து சாப்பிட்றதுனால நம்ம அதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டோம், தீங்கு செய்கிற பூச்சின்னு. இப்போ என்ன பண்ணும், இந்த தீங்கு செய்கிற பூச்சி தோட்டத்துக்குள்ளே நம்ம தக்காளி செடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாசத்தை வச்சு என்ன பண்ணும், அந்த பூச்சிகள் வந்து அங்கே முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரித்து புழுவாகி அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி செடி தான் அதுக்கான உணவு. அதே மாதிரி இந்த தக்காளி இலையை சாப்பிட்ற பூச்சியை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பூச்சி வரும். இந்த பூச்சி எப்போ வரும்னா, இந்த தக்காளியை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பூச்சி வரும்போது தான் அந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி பின்னாடியே வரும். ஸோ அது வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பூச்சியை சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும். இப்படி ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கிலி, உணவு சங்கிலி அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கும். நம்ம எதுவும் பெருசாக அந்த இடத்துல மெனக்கெடணும், பூச்சியை பார்த்து பயப்படணும்னு தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறனால ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டத்தை என்ன சொல்லுவோம், பூச்சிகள் வந்து எதுவும் பெருசாக பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னா அதை தவிர்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். என்னென்ன பண்ணலான்னா, இப்போது நம்மளோட தோட்டம் ஒரு சென்ட் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு 10 செடி தக்காளி செடி வேணும், 15 செடி வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 10-15 தக்காளி செடியும் ஒரே இடத்துல வைக்காமல் தோட்டத்தோட வெவ்வேறு பகுதிகளில் வைக்கலாம். ஒன்று. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, இடையில கொஞ்சம் மூலிகை செடிகளையும் சில பூச்செடிகளையும் வேறு செடிகளை கொண்டு வந்து தோட்டத்துக்குள்ளே வைக்கலாம். அப்போது ஒன்று ஒரே இடத்துல ஒரு பயிர் சாகுபடி மாதிரி ஒரே இடத்துல எல்லா செடியும் தக்காளி செடிகளையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறத தவிர்த்துட்டு கலப்பு பயிரிடல் முறையில் நம்ம பயிர் பண்ணணும். இதுவும் பெரிய அளவில் பூச்சிகள்கிட்ட இருந்து தோட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். ரெண்டாவது, நிறைய மூலிகை செடிகளையும் பூச்செடிகளையும் வைக்கிறது மூலமாக பூச்செடிகளோட மஞ்சள் கலர் பூக்கள், முக்கியமாக இந்த மஞ்சள் கலர் பூக்களுக்கு வந்து நிறைய வண்டினங்கள் தோட்டத்துக்குள்ளே வரும், குளவி இனங்கள் தோட்டத்துக்குள்ளே வரும். வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த புழுக்களை எல்லாம் கூட பிடிச்சி தன்னோட உணவாக எடுத்துக்கும். அதோட முட்டை வைக்கிறதெல்லாம் கூட அந்த புழுவில் வச்சுட்டு போகும். இது ஒன்று. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, பூச்சிகள்கிட்டருந்து பாதுகாப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக விவசாய நிலங்களில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தோட்டத்தை சுற்றியும் கொட்டமுத்து நடுவோம். இந்த கொட்டமுத்து நடுறதுங்கிறது தோட்டத்தை சுற்றியும் 7 அடிக்கு ஒன்று நடுவோம். நம்ம வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கும்போது 1-2 செடியாவது தோட்டத்தில் அங்கங்கே சுற்றி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். மாடி தோட்டமாக இருக்குன்னு நினச்சாலும் கூட சின்ன செடி, சின்ன தொட்டிகளில் ஒரு 4 செடி 5 செடி தோட்டத்தை சுற்றியும் வச்சுக்கலாம். அடுத்து அப்படின்னா, விவசாய நிலத்தில் மெயின் கிராப்பு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊடுபயிர். மெயின் கிராப்புக்கு ஊடுபயிராக எதுவும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருப்போம். இப்போ ஊடுபயிராக மாடித்தோட்டம் வீட்டு தோட்டம் போது நம்ம சாதாரணமாக பொரியல் தட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய காராமணி செடிகளை நம்ம பயிர் பண்ணிக்கலாம். இந்த காராமணி செடிகள் போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு அசுவினி வரும், அசுவினியை சாப்பிட்றதுக்கு பொறிவண்டு வரும். பொறிவண்டு வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற நிறைய பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிடும். ஸோ ஆமணக்கு நடவு செய்யலாம். அடுத்து காராமணி செடியை நடவு செய்யலாம். 3வது, தோட்டத்துக்குள்ளே கலப்பு பயிரிடல் முறை பண்ணலாம். 4வது, மஞ்சள் கலர் பூக்கள் தோட்டத்துக்குள்ளே நிறைய வைக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னா, சாயங்கால நேரம் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு விளக்கு பொறி வைக்கலாம். விளக்கு பொறி அப்படின்னா தோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு லைட்டு, அந்த லைட்டுக்கு அடியில் ஒரு அகலமான தட்டில் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம். இப்போ என்ன பண்ணும், சாயங்கால நேரம் தான் நிறைய தாய் அந்து பூச்சிகள்னு சொல்லுவாங்க, முட்டையிடுறதுக்காக பூச்சிகள் வரும். இந்த முட்டையிடுறதுக்காக வர பூச்சிகள் இந்த லைட்டு வெளிச்சத்துக்காக அங்கே வரும்போது அந்த அகலமான பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணியில் விழுந்து இறந்து போகும். ஸோ இந்த முறையில் நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய தாய் பூச்சிகளை தவிர்த்துறது மூலமாக தோட்டத்துக்குள்ளே இந்த பூச்சிகள் போய் முட்டை வச்சிருச்சுன்னா தான் பிரச்சனை. ஏன்னா பூச்சிகள்னால் விரட்டிடலாம், புழுவுனா நம்மளால் விரட்ட முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இந்த மாதிரி மாலை நேர விளக்கு பொறி, சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு விளக்கு பொறி போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பூச்சிகள்லையும் சில நேரத்தில் கட்டுப்படுத்திக்க முடியும். பட் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம நிறைய நுணுக்கங்களை பண்ணாலும் அந்த இலைகளை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சி ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இதையும் நம்ம ஏற்றுக்கிற மனநிலை நமக்கு வேணும். ஏன்னா தாவரங்களை நேசிக்கிறோம், பூச்சிகளையும் கொஞ்சம் நம்ம நேசிக்க கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். தாவரங்களை நேசிக்கும் போது பூச்சிகளும் கண்டிப்பாக நம்ம நேசிக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு. நிறைய பேருக்கு வீட்டு காய்கறி தோட்டங்கள் பண்ணும்போது வந்து கொடிகள் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. இப்போ இந்த கொடிகள் போடும்போது அதுக்கேற்ற பந்தல்கள் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு அதில் நிறைய டவுட்ஸ் வரும். இப்போ பந்தல்கள் எப்படி அமைக்கலாம், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போது மாடி அப்படிங்கும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை, மாடி தோட்டம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்கிறது
வெப்ப பிரதிபலிப்பு, சூரிய வெளிச்சம் செடிகள் மேலே பட்டுச்சு அப்படின்னா அங்கே ஏதோ ஒரு உணவு சமைக்கிற வேலை நடக்கும். இதுவே தரையில் பட்டுச்சுன்னா அது வெப்பமாக பிரதிபலித்து செடிகள் மேலேயும் தொட்டிகள் மேலேயும் படும். அது செடிகளுக்கும் பாதிப்பு, மண்ணில் இருக்கிற உயிர்களுக்கும் பாதிப்பு. இதை தவிர்க்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மாடியில் தோட்டம் அமைக்கிறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமா தோட்டத்தில் செடி வைக்காமல் தோட்டம் முழுக்க செடிகளாக இருக்கணும். நமக்கு நடக்கிறதுக்கான இடத்த தவிர்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாகவே நம்ம நிறையா செடி கொடிகள் வைக்கிறதுக்கு தோட்டம் அமைக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்ட் இடத்துல 240 தொட்டிகள் வரைக்கும் வைக்கலாம். இந்த 240 தொட்டி வைக்கும்போது எப்படி வைக்கலாம்னா, இப்போது ஒரு ஓரத்தில் இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அடி 1.5 அடி நடக்கிறதுக்கு இடம் விட்டுட்டு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 அடி அகலத்தில் நமக்கு ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டு வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம தோட்டம் வச்சுக்கலாம், அதாவது தொட்டிகளை வச்சுக்கலாம். அப்போ 4 அடி அகலம் போது 3 தொட்டி வைக்கலாம் ஒரே வரிசைக்கு அகலத்தில். இப்படி ஒரு லைன் ஒரு வரிசை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா திரும்பவும் ஒரு 1.5 அடி 2 அடி கேப் விட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு 4 அடி அகலத்தில் 3 வரிசையில் தொட்டிகள் வைக்கலாம். இப்படி மாற்றி மாற்றி வைக்கிறது மூலமாக இடையில நமக்கு நடக்கிறதுக்கு ஒரு 1.5 அடி 2 அடி கேப் விட்டுக்கலாம். இப்போது 2 வரிசையில் தொட்டிகள் வச்சுருக்கோம். இந்த 2 தொட்டிகளுக்கு நடுவில் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு பாதை விட்டுருக்கோம் பாருங்கள். இந்த பாதைக்கு மேலே நம்ம துணிகாய போடுறதுக்கு டீ வடிவ கம்பிகள் போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி நமக்கு இந்த தொட்டிகளுக்கு நடுவில் நம்ம நடக்கிற பாதைக்கு மேலே டீ வடிவ கம்பி போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா துணிக்காய போடுற கம்பி மாதிரியே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொடி காய்கறிகள்லாம் அதில் ஏற்றி விட்டுக்கலாம். இது ஒன்று. இதே மாதிரி தோட்டத்தில் சுற்றி இருக்கிற சுற்றுச்சுவருக்கு பக்கத்தில் இந்த டென்னிஸ் நெட்டு மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன் வலைகள்லாம் கூட நமக்கு நிறையா கிடைக்கும். இந்த மீன் வலைகள் எல்லாம் டென்னிஸ் நெட்டு மாதிரி வெர்டிக்கல் பந்தல்னு சொல்லுவாங்க. இதை இந்த மாதிரி சுற்றியும் நம்ம கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதில் எல்லாம் கூட கொடிக்காய்கறிகள் ஏற்றி விட்டுக்கலாம். இந்த தூதுவளை, முடக்கத்தான், குருவித்தலை பாவக்காய், வெள்ளரி, தர்பூசணி இதிலெல்லாம் கூட சைடில் வரக்கூடிய இந்த வெர்டிக்கல் பந்தல் அதில் நம்ம ஏற்றி விட்டுக்கலாம். பெருசாக பந்தல் அப்படிங்கிறது கொடிக்காய்கறிகளுக்கு, இந்த பாவக்காய் பீக்கங்காய்களுக்கு தான் தேவைப்படும். மற்ற இந்த வெள்ளரி, தர்பூசணிக்கெலாம் சின்ன சின்ன பந்தல் இருந்துச்சுனாவே போதும். அதுக்காக இந்த வெர்டிக்கல் பந்தல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பந்தலோட உயரம் ரொம்ப உயரமாக இல்லாமல் தோட்டத்துக்குள்ளே யார் நடக்கிறாங்களோ அவங்க தலைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு அடி, ஒரு 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு உயரமாக இருக்கிற மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா போதும். ஏன்னா தரையில் இல்லை நம்ம தோட்டம், மாடியில் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப உயரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ மாடி தோட்டம் அமைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பயம் இருக்குது. என்ன பயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மாடியில் செடி வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஏதாவது சேதம் அடையுமா அப்படின்ற மாதிரி பயம் இருக்கும். ஏன்னா மேலே தண்ணி ஊற்றுவாங்க, தண்ணி வந்து எப்படியும் அந்த பில்டிங்கில் தான் இறங்கும். அப்படி இறங்கும்போது நம்ம வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு சேதம் ஏற்படுமா அப்படின்ற மாதிரி பயங்கள் இருக்குது. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இப்போ அது நிறைய இடங்களில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அதாவது நேரடியாக தரையில் நம்ம செடி வைக்கிறோம், அதாவது தொட்டியில் நேரடியாக கொண்டு போய் தரையில் மாடியில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த தொட்டியிலிருந்து வெளியில் வலிஞ்சு ஓடக்கூடிய தண்ணி ஆவியாகிடும். ஆனால் அந்த தொட்டிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அதுக்கு அடியவே நின்றுக்கிட்டு இருக்கும், தரை ஊறிட்டு இருக்கும், அதுக்கு கீழே நம்ம கம்பிகள்லாம் இருக்குது, அதுவும் கூட சேதமாக இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த தொட்டிகளை நேரடியாக தரையில் வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வைக்கணும். மேலே தூக்கி வைக்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, நிறைய செங்கல்லை பயன்படுத்துகிறாங்க, சிமெண்ட் கல்களை பயன்படுத்துகிறாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பெரிய கடப்பாக்கல்லாம் கூட வாங்கி அதுக்கு இடையில நம்ம வச்சு அதுக்கு மேலே தொட்டி வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க. ரொம்ப எளிமையாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, கவர் பிளாக்னு சொல்கிற அந்த ஹார்ட்வேர் கடையில் போய் கவர் பிளாக்னு வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம். அது ஒரு கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபாயாக இருக்கும். ஒரு 100 கல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸுங்கிறது 100 ரூபாயாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 96 கல் இருக்கும் அதில். இதை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா ஒரு தொட்டிக்கு 3 கல், அடுப்பு கொட்டி வைக்கிற மாதிரி 3 கல் வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த தொட்டிகளை தூக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும். இப்போ தரைக்கு கீழே அந்த தொட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கீழேயும் கூட கொஞ்சம் இடங்க இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சீக்கிரம் ஆவியாயிரும். இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக இந்த சிமெண்ட்டு கல், அந்த கவர் பிளாக்கு கல்லுக்கு 3 ரூபா செலவாகும். இந்த தண்ணி கேனுக்கு ஒரு 10 ரூபா 15 ரூபா செலவாகும். அதுக்கடுத்து உள்ளே போடக்கூடிய கரும்பு சக்கை, எரு, இலதலை இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 ரூபா 15 ரூபா செலவாகும். விதைக்கு ஒரு 10 ரூபா 5 ரூபா செலவாகும். ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு 30 ரூபா 40 ரூபா அப்படிங்கிற அளவுலேயே நம்ம தாராளமாக ஒரு செடி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியும். இப்போ 200 தொட்டிக்கு ஆவரேஜாக 10 ரூபான்னு வச்சாலும் ஒரு 10,000 ரூபா செலவாகும். ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு முறை பண்ணுற செலவாக இருக்கும். சாதாரணமாக இது ஒரே நேரத்தில் வைக்க முடியாதுங்கிறவங்க நம்ம 10 தொட்டிகளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இது செலவும் மிகுந்ததாக இருக்கும், செலவு குறைந்ததாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் யார் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவில் இருக்கும். ஏன்னா இன்றைய நிலையில் வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்
செலவு மிகுந்ததாக இருக்குது. யார் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு பண்ணுறவங்க மூலம் மட்டும்தான் அதை பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவில் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செலவு குறைந்த தோட்டங்களை நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணுறது மூலமாக மாடியில் நம்ம பண்ணியிருப்போம், யாரோ ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுக்கு பால் ஊற்ற வர்றவரோ இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு வேலைக்கு வர்றவங்களோ வந்து கேட்பாங்க, எப்படி பண்ணிக்கிறது, எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது எளிமையாக நம்ம சொல்லிட முடியும். உன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கரும்பு ஜூஸ் கடை இருக்குது, உன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தண்ணி கேன் இருக்குது, உன் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே மண் இருக்குது, எரு இருக்குது, இதெல்லாம் சேகரித்து நீங்கள் போட்டுக்க முடியும்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதே சமயம் நம்ம போயிட்டு க்ரீன் நெட் வாங்கி போட்டுட்டு அந்த காயற்பத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தேங்காய் நார் வாங்கியும் மண்புழு உரத்தையும் வாங்கி நம்ம போட்டுட்டு பெரிய அளவில் 50,000 1,00,000 செலவு பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு இதை எடுத்துக்காட்டால் உதாரணமாக நமக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பெருசாக சொல்லிட முடியாது. அது சொன்னால் அது மற்றவங்களுக்கும் சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம பண்ணுற விஷயம் எல்லாருக்கும் சாத்தியம் உள்ளதாக இருக்கணும். அதே சமயம் அந்த ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களையும் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போது செலவு குறைந்ததாக நம்ம பண்ணிக்க முடியும் எளிமையாக. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க சார். மாடி தோட்டங்கள் அமைக்கும் முறையை பற்றி சொன்னீங்க, எப்படி எப்படிலாம் செடி விதைகளை பயன்படுத்தலாம், நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி பயனுள்ள விஷயங்களாக சொன்னீங்க. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எல்லாரும் ஒரு நஞ்சுள்ள ஒரு உணவை சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி எல்லாரும் கண்டிப்பாக மாடி தோட்டங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இப்போது உங்ககிட்ட யாராவது மாடி தோட்டங்களை எங்களுக்கு நீங்கள் அமைத்து தரணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்குறவங்க யாராவது கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு உங்களை தொடர்பு கொள்றதுக்கு உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ் இதெல்லாம் கூட சொல்லுங்கள். நான் இப்போ செய்கிற வேலைகள் எல்லாமே ஆரம்பித்தது எல்லாமே ஃபேஸ்புக்கிலோட சோசியல் மீடியா உதவியோட தான். என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடி அப்படிங்கிறது ஆதியகை பரமேஷ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஆதியகை பரமேஷ்னு இங்கிலீஷில் இருக்கும். அல்லது என்னோடய ஃபோன் நம்பர் போட்டாவே என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்துடும். 8973982739 அப்படிங்கிற அந்த நம்பர் போட்டு என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடியை எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்க முடியும். என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்படிங்கிறது 8526366796 8526366796. இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம எந்நேரமும் கைட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். தோட்டம் அமைச்சு தர்றதுக்கு அப்படின்னா நாங்களாக சேகரித்து பொருள்களை அமைச்சு தர்றதில்லை. 2 விஷயம் நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம். ஒன்று எங்களுக்கு வேணுங்கிற அந்த கரும்பு சக்கை இலதலையெல்லாம் சேகரித்து வைக்கணும். தோட்டம் அமைக்கும்போது எங்கள் கூட இருந்து அவங்க வேலை செய்யணும். ஸோ இது 2ம் பண்ணுறவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷம் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். 6 மாதத்தில் ஓரளவுக்கு அவங்க தெளிவாயிரும். 2 வருஷத்துக்குள்ளே அந்த தோட்டக்காரர் முழுமையான தோட்டக்காரர் ஆயிடுறாங்க. 2015க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தோட்டக்காரர்கள் நாங்கள் பார்த்தோம். இவங்க எல்லாமே தோட்டம் ட்ரைனிங்னு வருவாங்க, ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு வருவாங்க. அது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்களே நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அவங்களால. ஸோ யார் வேணாலும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிற நினைக்கிற யார் வேணாலும் இதை தொடங்கிட முடியும். ஸோ அதுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக கைட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் விஐடி சமுதாய வானொலிக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வழங்கும் கருத்துக்களம். மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறும் ஒளித்தளம். உங்கள் குரல்களில் ஒருங்கிணையும் கருத்துக்களம். விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம தினத்தந்தி நாளிதழும் விஐடி பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. ஹாய், ஹலோ, ஐம் சுதா. ஐம் கமிங் ஃப்ரம் ராணிபேட். இங்கே வெற்றி நிச்சயம் ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் 10th 12th முடித்தவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், இல்லை என்ன நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம் கோர்ஸ் அப்படின்றத மார்னிங் செக்ஷனில் சொன்னாங்க. அடுத்து இப்போ ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு கோர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்ட பிறகு அடுத்து வேலை வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கு. நிறைய நம்ம என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவை, இல்லை என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, இப்போ மேற்கொண்டு நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நான் பிசிஏ பண்ணிகிட்ருக்கேன். 3rd இயர் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லைனில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது இப்போ சாஃப்ட்வேர் லைனில் பார்க்கலான்னு இருக்கேன். சாஃப்ட்வேர் லைன்ல பார்க்கலான்னு இருக்கிறீங்க. இந்த வெற்றி நிச்சயம் ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி உதவுச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு லைன் இருக்குன்னா வெறும் அதை மட்டும் கோர்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த லைன் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய புது ஐடியாஸ் கூட அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யலான்னு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ. விஐடி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தினத்தந்தி நாளிதழ் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் சூர்யா, நான் சேவூர்ல இருந்து வரேன். நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க? நான் +2 முடிச்சிருக்கேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி தந்திருக்காங்க, என்னென்ன செக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நம்ம 12th முடிச்சிட்டு என்ன படிக்கணும் அப்படின்றது, இந்தந்த கோர்ஸ் படிச்சாக்கா இந்தந்த இது ஜாப் இருக்கு, அந்த அதை சம்பந்தமா சொல்லுங்க. நீங்க மேற்கொண்டு நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க? 12th முடிச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் கேட்டரிங் படிக்க போறேன். எதனால கேட்டரிங் படிக்க போறீங்க? எங்க அண்ணா ஒருத்தர் கேட்டரிங் படிச்சிருக்காரு, அவரு சொல்றாரு கேட்டரிங் படிச்ச நல்ல வேல்யூ ஃபியூச்சர்ல, அதனால கேட்டரிங் படிக்க போறீங்க. கேட்டரிங் படிக்க போறதா வந்து சொல்லிருக்கீங்க. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இந்த கேட்டரிங் படிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் நிறைய சொல்லிருப்பாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கேட்டரிங்கே வந்து நிறைய 4 டிபார்ட்மெண்டா இருக்கு. அதுல இருந்து ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனு, இன்னும் நிறைய இது இருக்கு, ஹவுஸ் கீப்பிங், அந்த மாதிரி. நான் வந்து இது ப்ரிசர்வேட்டிவ் பார்ப்பேன். இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு எப்படி பயனுள்ளதா இருக்குது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அவங்கவுங்க பசங்கன்னா நான் இது கோர்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அந்த சம்பந்தமா அதெல்லாம் நிறைய சொல்றேன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் ஸ்வேதன், இங்க காந்தி நகர்ல காட்பாடியில வந்திருக்கேன். நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க? நான் வந்து இப்பதான் 12th முடிச்சிருக்கேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில என்னென்னலாம் சொல்லி தந்திருக்காங்க, அது உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கோங்க. இது மாதிரி இது வரைக்கும் நான் போனதே இல்லை எங்கேயுமே. இதுல எனக்கு இந்த 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்றது ஒரு ஐடியாவே இல்லாம இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணனால நிறைய ஐடியா கிடைச்சது, நிறைய கோர்சஸ்லாம் தெரிய வந்துச்சு. அதனால யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப. நீங்க என்ன 12th முடிச்சிருக்கீங்க, நீங்க மேற்கொண்டு என்ன படிக்கலான் இருக்கிறீங்க? இந்த வெற்றி நிச்சயம்ல மேற்கொண்டு உங்களை என்ன படிக்கலான்றது இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி உதவி இருக்குது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலான் இருக்கேன். ஆனா இப்போ அதான் என் பிளானா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இங்க கெரியர் கைடன்ஸ் வந்தப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாரியப்பன், அவர் வந்து சொன்னது வந்து எப்படின்னா பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர்லாம் இது முன்னாடி தான் இருந்துச்சு, இப்போ எதுவும் இல்ல, அதனால இப்போ வந்து ஹார்ட்வேர் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க சொன்னாரு. அதுல நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. இப்பெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் வச்சுதான் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்றாங்க வெளிநாட்டுல, அது ரொம்ப ஸ்கோப் இருக்கு, படிக்கலாம் சொன்னாரு. அதனால எனக்கு ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு, ஹெல்ப் கிடைச்சிருக்கு. நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய நடத்தணுமா வெளியில, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நடத்தணும். ஏன்னா யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாம தான் இருக்கு. இது வரைக்கும் எனக்கு இது மாதிரி ஐடியாவே இல்லை இதெல்லாம் இருக்குமான்னு. சாதாரணமா ஒண்ணுல மெடிக்கல்லே பாத்தீங்கன்னா நீட் பேஸ் பண்ணி 5 தான் வந்திருக்கு. நீட் இல்லாம 75 கோர்சஸ் இருக்கு. அதனால இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இது மாதிரி வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை. கண்டிப்பா தேவைதான், ரொம்ப தேவை. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. விஐடி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தினத்தந்தி நாளிதழ் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட பேச இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் மோகன், நான் வித்யாநிகேதன்ல வரேன். என்ன படிச்சிருக்கீங்க? 12th முடிச்சிருக்கேன். இப்போ 12th முடிச்சிருக்கீங்க. மேற்கொண்டு நீங்க என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் நீட் இது ட்ரை பண்ணுறேன். அதுதான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு இங்கே சொன்னதுல நல்லா தான் இருக்குது. இங்க 2 செக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. மார்னிங் ஒரு செஷன் முடிச்சிருக்காங்க, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செஷன் முடிச்சிருக்காங்க. இந்த 2 செக்ஷன்ல என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்க, என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு விடை கிடைச்சிருக்கு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. மார்னிங் நீட்லாம் எப்படி எழுதலாம், சிஏ அக்ரி அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வந்து மெடிக்கலுக்குனால நீட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதை பற்றி இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் நீட்ல எல்லாம் என்சிஆர்டி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. இங்க சிபிஎஸ்சி எங்க புக்ஸே 60% இதுன்னு சொன்னாங்க. இது மாதிரி நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு மேன்மேலும் தேவையா? அது மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றதன் மூலம் உங்களுக்கான தெளிவு எப்படி உங்களுக்கு வந்திருக்குது, நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலான்றத ரொம்ப தெளிவா நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் இந்த இது மூலம் நிறைய இன்னும் வேற ஏதாவது படிக்கலாம் கூட சாய்ஸ் இருக்குது. நிறையா வேற ஏதாவது நீட் தவிர இன்னும் நிறைய படிக்கலாம்னு சொல்லி இது பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப நாளா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்ஸ். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம விஐடி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தினத்தந்தி நாளிதழ் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் கணேஷ், நான் டிஏவி ஸ்கூல்ல இருந்து வரேன்.
12th படிக்கிறேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் செக்ஷன்ல 2 செக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க, காலையில மதியானம்ட்டு. இந்த இதுல என்னென்னலாம் வந்து சொல்லி தந்திருக்காங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் மெயினா வந்தது சிஏக்காக தான் வந்தேன். சிஏ எப்படி பண்றது கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது. 2 பேர் தான் சொன்னாங்க, சிபிடியும் பண்ணலாம், நீங்க ஃபவுண்டேஷன் பண்ணலாம்னாங்க. சரி, நான் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். அப்புறம் இங்க வந்த பிறகு பிகாம் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் இந்த தடவை பிகாம் எடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த தடவை பிகாம் எடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கிறீங்க. இது மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? இது மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் மேன்மேலும் தேவையா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும், ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நிறைய பேரோட ஃபியூச்சருக்கு தான். நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேடம்? இது மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க, ஒரு பெற்றோரா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமப்புற மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த குரூப் எடுத்தா என்ன போகணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஸ்லயே இருப்பாங்க. இப்போ இங்க வந்து அட்டென்ட் பண்றதுனால கண்டிப்பா ஒரு டிசிஷனோட தான் இப்ப வெளியே வருவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது மென்மேலும் தொடரணும் என்னோட ஆசை. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. தினத்தந்தி நாளிதழ் மற்றும் விஐடி பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என்னோட பேர் லோகிதா. நான் விஜய் ஆக்சிலியம் ஸ்கூல்ல இருந்து வரேன். இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எந்த கோர்ஸ் பத்தின்ட்டு கொஞ்சம் கிளியரான டீடைல்ஸ் கிடைக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இது என்ன கோர்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம்னு இருக்கீங்க? இப்ப 12th முடிச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட், நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. இங்க இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணதுனால நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியால இருக்கேன். எதனால நீங்க அக்ரி எடுக்கலாம்னு இருக்கீங்க? இங்க வந்தோடனே தான் நீங்க அக்ரி எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல முன்னாடியே வந்து அக்ரி தான் நம்ம எடுக்கணும்ன்ற மாதிரி நீங்க டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல அப்படி இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் நான் நீட் முடிச்சு எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும்னு தான் ஐடியா இருந்துச்சு. இப்போ இங்க வந்ததுனால அக்ரி பத்தி அவங்க நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் சொல்றதுனால அக்ரி எடுக்கலான்ட்டு ஒரு பிளானிங்ல இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் சந்தியா, பாரதி நகர். என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வரீங்க, என்ன முடிச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. பெல் ராமகிருஷ்ணால படிச்சிருக்கேன், +2 காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து சிஏ மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் நிறைய டிப்ளமோ கோர்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அது படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் வெளியே. அதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க, அது வந்து ஈஸி தான். அது வந்து 4 பேப்பர் இருக்குது, இன்னும் 4 பேப்பர் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு பாட்டில் 2 பாட்டில் வந்து 1 மார்க் மாதிரி சூஸ் பண்ணுறது இருக்குது. இன்னொன்று வந்து 20 மார்க்கு. அதில் வந்து பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி 2 இருக்குது. அதான் தெளிவாக சொன்னாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுங்களா? மேன்மேலும் இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடத்தணுமா? மாணவர்கள் இதன் மூலமா வந்து எப்படி தெளிவான ஒரு படிப்பை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க முடியுது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கு, கரெக்டா சூஸ் பண்ற மாதிரி சொன்னாங்க. எது இது படிக்கலாமா அதை படிக்கலாமான்னு சொல்லாம தெளிவா இந்த கோர்ஸ்னா இது படிக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு அதுல நான் இருக்கு அப்படின்னு நல்லா தெளிவா சொன்னாங்க. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ. விஐடி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தினத்தந்தி நாளிதழ் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் தீபிகா, நான் கலைவில இருந்து வரேன். எந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வரீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. திமிரி கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து வரேன், 12th முடிச்சிட்டேன். மேற்கொண்டு நீங்க என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க? இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி ஒரு உறுதுணையா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபியூஸா தான் இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்து கொஞ்சம் என்ன எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இது ஐடியா வந்திருக்கு. நீங்க என்ன மேற்கொண்டு நீங்க என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க? இதுக்கப்புறம் ஏரோஸ்டர் ஆகலாம்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி, ஏரோஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. அதுக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயம் எப்படி ஒரு உறுதுணையா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்மா அந்த கோர்ஸ் இதுன்னு சொன்னாங்க, எது யூஸ்ஃபுல்னே தெரியல. அப்புறமா இங்க வந்து பாத்துறதுக்கு தான் இதுக்கு எடுத்தா இந்த யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுது. எந்தெந்த காலேஜ்ல ஏரோஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஏரோஸ்டர் வந்து இந்த சைடு வந்து பார்த்தா விஐடி இருக்கு, அப்புறம் அப்துல் ரஹீம்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அவ்வளவுதான், இந்த சைடுல இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நீங்க எப்படி பயன்படுறீங்க இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி மூலமா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. அதான் யாரும் தெரியாம தப்பா கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறாங்க. நான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இதெல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னது ரொம்ப இதுவா இருக்கு, யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. சொல்லுங்க, இந்த வெற்றி நிச்சயம்ல என்னென்னலாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, என்ன சொன்னாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. முதல்ல உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. உங்க பேர் என்ன, நீங்க என்ன முடிச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. என்னோட பேர் வந்து யாமினி. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்து முடிச்சிருக்கேன் +2ல. ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் ரிலேட்டடா இல்லாம லா பண்ணலாம்,
சேரிட்டி அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அது ரிலேட்டடா இல்லாம மத்த எல்லாமே சொன்னாங்க. எந்த ஸ்கூல் படிச்சிருக்கீங்க? நான் வந்து டாக்டர் நடராஜன் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல படிச்சேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க. இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உறுதுணையா இருந்துச்சுங்களா ஒரு மேற்படிப்பை படிக்கிறதுக்காக? எந்த வகையில உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அதை பத்தி சொல்லுங்க. அதான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த குரூப் எடுத்தவங்க சயின்ஸ் ரிலேட்டடா மட்டும் போகணும் அப்படின்னு இல்லை, மற்ற சப்ஜெக்ட் மற்ற கோர்ஸ் ஹையர் கோர்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. மேன்மேலும் இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் தேவையா? இதன் மூலமா மாணவர்கள் எவ்வாறு பயன்பெறாங்க? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இல்ல எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் வந்து ஃப்ரீ கவுன்சிலிங், அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கோர்ஸ். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோம். என் பேர் கீர்த்தனா. நான் வந்து ஒழையாத்தூர்லேருந்து வரேன். ஸ்ருஷ்டி மெட்ரிக்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எந்தெந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் எது என்னென்ன ஜாப் கிடைக்கும், நல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நல்லா பண்ணாங்க எல்லாரும். நீங்க 12th முடிச்சிருக்கீங்க, மேற்கொண்டு நீங்க என்ன உயர்கல்வி படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து பிகாம் படிக்கலான்னு இருக்கேன். அது முடிச்சிட்டு சிஏ பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த வெற்றி நிகழ்ச்சியில இந்த உயர்கல்வி நீங்க பண்ண போறீங்க, பிகாம் சிஏ பண்ண போறீங்க, இதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் தந்திருக்காங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க. எந்தெந்த காலேஜ் படிக்கலாம் இது பத்தி சுத்தமா எதுவுமே தெரியாம இருந்தது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி 3 years பிகாம் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிட்டு பண்ணா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. எதை படிச்சா எப்படி எங்க படிக்கணும்லாம் சொல்லிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து மாணவர்கள் கிட்ட எப்படி உங்களுக்கு அந்த தெளிவு கிடைக்குது? இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மேன்மேலும் நடத்தணுமா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நடத்தணும். அப்பதான் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நிச்சயமா. ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சொல்றதுக்கு அம்மா அப்பா வந்து கம்மியா தான் படிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தா 4 பேர் தெரிஞ்சது நம்மளுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சார் நீங்க சொல்லுங்க சார், ஒரு பெற்றோரா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நீங்க எப்படி வந்து பாக்குறீங்க? இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மேன்மேலும் தேவையா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து ஒழையாத்தூர் கிராமம், பிரபு என் பேரு. நான் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லயும் வந்து ஆசிரியர்களை கேட்டுன்னு இருந்தேன், எங்க படிக்கலாம்னு ஒரு 6 மாசமா கேட்டுன்னு இருந்தேன். இங்க வந்து டோட்டலாவே எல்லா பேராசிரியர் வந்து இதை படிக்கணும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு 100% ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வீட்டுல ஆசிரியர் போய் கேட்கறத விட இங்க வந்தோம்னா மொத்தமே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இனிமேல் இந்த குழப்பன்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை சார். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். நன்றி. வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவிகள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் தீபிகா. நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் இப்பதான். எந்த ஸ்கூல் படிச்சிருக்கீங்க? எல்எஃப்சி ராணிப்பேட். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி ஒரு பயனுள்ளதா இருக்குது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ வந்து 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இல்லாம இருந்தோம். இங்க வந்த பிறகு நிறைய சொன்னாங்க, ஒரு எந்தெந்த குரூப் எடுத்தா எது படிக்கலாம், அது என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நிறைய சொன்னாங்க. நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம், அது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கூட கொடுத்துருக்காங்க, ஜாயின் பண்ணதா தான் ஜாயின் பண்ணலாம் சொல்லி. இது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ மேற்கொண்டு நீங்க இப்பதான் 11th படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 12வது முடிச்சிட்டு நீங்க என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து கேட்டரிங் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவங்க கேட்டரிங் பத்தி நிறைய சொன்னாங்க. நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன், நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி டவுட்ஸ் நிறைய இருக்கு, அவங்க கிட்ட கேட்கணும். இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து பயனுள்ளதா இருக்குதுங்களா மாணவர்களுக்கு? எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்குது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இது வந்து நிறைய பயனுள்ளதா இருக்கு. எதுவுமே தெரியாத புது விஷயத்தை இங்க கத்துக்கிறோம். அவங்க நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்ஸ். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவிகள் நம்ம கூட பேச இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் கோமதி. நான் வந்து எல்எஃப்சி ராணிப்பேட்ல இருந்து வரேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நான் எதுக்கு வந்தேன்னா, என் பேரண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்றாங்க, ஆனா நான் எய்ம் பண்ணிருக்கிறது வரேன். என் பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் எடுத்தா நல்ல யூஸ்னு. ஆனா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐபிஎஸ் எடுக்கிறது தான் என்னுடைய எய்மு. இப்போ இதுல வந்ததுல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. பேரண்ட்ஸ் சொல்றது இப்போ நான் இது பண்றது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தீர்வுக்கு வந்துட்டேன். நான் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிறைய ஹிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ஐபிஎஸ் ஆகிறதுக்கு என்னன்னு. அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் போய் எங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேன். நாங்க கூட வில்லேஜ்ல இருந்து தான் வரோம். நிறைய பேர் அன்எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நான் சொல்லுவேன், அவங்க பாப்பாங்க என்ன போயிட்டு வந்தீங்க, என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு. நான் அவங்க கிட்டலாம் சொல்லி அவங்க பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியா இருந்துச்சா? கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருந்துச்சு. எத்தனை பேருக்கு யூஸ்ன்னு தெரியல, ஆனா எங்களை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் ஹர்ஷவர்த்தினி.
வித்யானிகேதன் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து. உங்களுக்கு எப்படி இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி ஒரு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் 11th இருந்து என்ன கோர்ஸ் எடுத்து எந்த இதுல எடுத்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றது சொன்னாங்க. ஸோ ஜாப் வந்து ஈஸி, எப்படிலாம் அந்த ஜாப் எப்படி இருக்கு, அந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுலாம் சொல்லி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நீங்க ஃபியூச்சர்ல நீங்க என்ன ஆக போறீங்க, அதுக்காக வந்து என்ன உங்களுடைய விஷனா இருக்குது, இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில என்ன அந்த கோர்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நிறைய கோர்ஸ் பத்தி சொன்னாங்க, சிஏ, எம்பிபிஎஸ், நிறைய கோர்ஸ் பத்தி சொன்னாங்க. என்னோட எய்ம் வந்து எம்பிபிஎஸ் அனஸ்தீசிஸ் ஆகணும்னு இருந்துச்சு. இப்போ சொன்னது பார்த்தா நிறைய மோஸ்ட்லி நிறைய கிடைச்சிருச்சு. ட்ரை பண்றேன், எல்லாம் வந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்றேன். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. 9th தான் முடிச்சிருக்கீங்க, இருந்தாலும் வந்து இப்போதுல இருந்தே ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு எங்களோட விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோவோட வாழ்த்துக்களை நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். நீங்க சொல்லுங்க சார், ஒரு பெற்றோரா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதா இருந்துச்சுங்களா? பயனுள்ள நிகழ்ச்சி இது, எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல். நம்ம மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுல விஐடி வந்து ரொம்ப நிறைய எஜுகேஷனுக்காக நிறைய பண்றாங்க. இதுவே ஒரு பெரிய சாதனை தான். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற மாணவர் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் பாலகிருஷ்ணன், நான் அரக்கோணத்துல இருந்து வரேன். எந்த ஸ்கூல் படிச்சீங்க, என்ன முடிச்சிருக்கீங்க? +2 முடிச்சிருக்கேன். விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் படிச்சிருக்கேன். அரக்கோணத்திலே தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளான் என்னன்னு எங்க கவுன்சிலிங் தரதா சொன்னாங்க. இது பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு வந்து. நீங்க +2 முடிச்சு என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கிறீங்க? இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி உங்க வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரே ஐடியா மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன். பட் இங்க வந்து இவங்க சொல்றத பார்த்தா இன்னும் 4-5 கோர்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், பெட்டர் ஐடியா நெக்ஸ்ட் இன்னும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். இன்னும் இன்ஜினியரிங் பத்தி எதுவும் சொல்லல. இன்ஜினியரிங் பத்தி சொல்லிட்டு ஒரு குட் டிசிஷன் எடுக்கலான்னு. நீங்க ஃபியூச்சர்ல என்னவா ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஆசை, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் பிடெக் ஐடி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எதனால ஐடி பண்ணணும்னு ஆசை? எனக்கு வந்து அதிகமா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பத்தி கத்துக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கு. அதனாலதான் இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்களின் அறிவுத்திறன் எப்படி அதிகமாகுது, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸா இருப்பாங்க, 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அதை பத்தி சொல்லுங்க. இல்ல, நானே அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல தான் பேரண்ட்ஸ் கைடோட தான் வந்தேன். பட் இங்க வந்து இவங்க கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சு நம்ம நல்ல ஒரு குட் டிசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இப்பதான் வந்திருக்கு. மேபி இப்போ நான் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல்ல நிறைய கோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நான் பயோ மேக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ மெடிக்கல்லையும் ட்ரை பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மேன்மேலும் உங்களுக்கு தேவையா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இது மாதிரி வச்சா நல்லா தான் இருக்கும் சார். நிறைய வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து கவனிச்சு இவங்களோட இன்னும் நான் இவங்க சொல்லாத 4-5 பாயிண்ட்ஸ் கூட வேற இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. வணக்கம், என் பேர் பாலகுமார். +1 எழுதியிருக்கேன். நான் வந்து அரக்கோணத்துல விமன் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்பீச் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. அதை பத்தி உங்களை ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து பயனுள்ள ஒரு தகவலா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துற எக்ஸாம்ஸ் பத்தி ஒரு தெளிவான எண்ணம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. அது முக்கியமா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன், யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல 8 டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி தெளிவா சொன்னாங்க. எனக்கு அதுல நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்தப்புறம் ஒரு தெளிவான நோக்கம் கிடைச்சது எனக்கு. நீங்க மேற்கொண்டு நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க, அதுக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சி எப்படி பயனுள்ளதா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இங்க நேவல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி தான் எனக்கு ஒரு ஆம்பிஷனா இருந்தது. அது எல்லாமே +2 படிச்சது அப்புறம் எனி ஒன் டிகிரி தானே இப்போ எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால பிசிஏ பண்ணலான்னு இருக்கேன். நான் பிசிஏக்கும் சம்மந்தம் நினைக்கலாம். ஆனா பிசிஏ படிச்சாலும் ஒரு ஸ்கோப், எனக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் மாதிரி எதுவும் அது உனக்கு கொஞ்சம் ஐடியாவா இருக்கு. அவ்வளவுதான். இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து இந்த வெற்றி நிச்சயம் இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து மேன்மேலும் உங்களுக்கு தேவையா, இதன் மூலமா மாணவர்கள் எப்படி தெளிவு பெறாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிலையில இருக்க அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். இது மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ், சில பேர் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க, இந்த படி அது படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது திணிப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி வர்றது பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல இதுவா இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட மகன்கிட்ட டாட்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம், எது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணா நல்லா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல தெளிவான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ. நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. My name is Lekha Sri. I'm coming from Arakonam.
எந்த ஸ்கூல் படிச்சிருக்கீங்க, என்ன முடிச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. 12th முடிச்சிருக்கேன். டாக்டர் விஜி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருத்தணி. இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, இங்க வந்து எப்படி பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அந்த நிகழ்ச்சி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருந்தது, எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. நீட் மட்டுமே பேஸ் பண்ணி வந்தோம் நாங்க. ஆனா இங்க வந்து அதோட 76 கோர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடைச்சது. எப்படி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பயனுள்ளதா இருந்துச்சுங்களா? இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மேன்மேலும் உங்களுக்கு தேவையா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. கண்டிப்பா தேவை எல்லாருக்குமே. ஏன்னா வில்லேஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் இது நல்லா ஒரு யூஸா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. நீங்க சொல்லுங்க சார், ஒரு பெற்றோரா இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க வந்து கூட்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய பெண்ணை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்வதற்காக. இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி ஒரு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு, அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். இல்ல சார், நம்மளுக்கு வந்து என்ன இதுக்கு மேல் கொண்டு படிக்க வைக்கிறது என்னன்ற அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமாவே இருந்தது. இங்க வந்தோடனே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு தெளிவு தெரியுது. சரி, இது படிக்க வைக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கொடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுது. நீங்க என்ன மேற்கொண்டு என்ன படிக்க வைக்கலான்னு இருக்கிறீங்க உங்க பசங்களா, அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். இப்போ அவங்களுக்கு +2 அந்த ரிசல்ட் வந்து அதை பொறுத்து அதை பார்த்து அது மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி அவங்க அறிவுறுத்தின மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன எடுத்தா நல்லா இருக்குமோ அதை அந்த மாதிரி எடுக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி, மிக்க நன்றி. விஐடி மற்றும் தினத்தந்தி நாளிதழ் இணைந்து நடத்தும் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. மீண்டும் ஒரு கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவண கார்த்திக். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறிய கருத்துக்களம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். It's 8:30 in the morning. The scene is father, Mr. Joshi, and mother, Mrs. Joshi, waiting at the dining table for their children, Rohan and Sonam. Rohan is busy on his laptop and Sonam is busy texting on her mobile. Sonam, Rohan, beta, we are waiting for you. Coming, Dad. Just a second, Dad. Sonam studies in 11th standard and she's new to Facebook and has instantly become addicted to it. Rohan is a college boy and he is into ethical hacking, but his parents are unaware of it. Sonam and Rohan arrive at the dining table. Stop texting and have your breakfast. You are getting late for school. Okay, fine, Dad. Okay, I'm done with breakfast. I'm leaving for college now. Okay, Sonam, come. Let me drop you to school. At school, Priya is Sonam's friend who lives in hostel and was equally addicted to Facebook. Hi Priya, did you see my latest profile pic? What happened? You look tensed. A week before, I accepted a friend request from a random guy. He looked quite good. He always asked me to be online, so I spent most of my time chatting with him and I enjoyed it. Eventually, I gave him my number. How can you do that? You gave him your number just after weeks chatting? Yeah, I know it was a stupid thing to do. Okay, fine. What happened next? So now he started texting me day in and day out. But slowly, the texts that used to please me started irritating me. They turned vulgar. I stopped replying and even blocked him on Facebook. After some days, I received notifications that I am tagged in some photos. And when I opened those, I saw that those were some morphed pics of me. I am really shocked. I suspect it is him. Please, Sonam, help me out. I am ashamed. I can't even tell my parents about it. Damn you, you idiot. Why do you always get into trouble? Okay, fine. My brother knows a lot about these things. Maybe he can help us in some way. Okay, let's meet him as soon as possible. Meanwhile, in Mr. Joshi's office, Let me go through my inbox. You received a cash prize of $60,000.
avail the prize, kindly deposit $1,000 below mentioned bank details. Wow, how lucky I am. Since Mr. Joshi is in a financial crisis and in a dire need for money, he instantly transfers the money as required. After an hour, he receives another email. We received your cash, but we are facing some issues with the foreign exchange department. You need to pay $500 more as processing fee. And Mr. Joshi commits the same mistake again. After an hour, he receives another email claiming successful transfer of cash in his account. He calls his bank. Good evening. Welcome to Indian Bank. How may I help you? Hello, I rang up to inquire about my account balance. My account number is 3164668. Has any money been deposited recently? Please wait for a moment. Sorry, but there hasn't been any recent deposits in your account, but only withdrawal. Can you please check it again? Yes, sir. I'm quite sure. Thank you. How is this possible? I've been duped. I must go to the police station to report. Meanwhile, Sonam and Priya meets Sonam's brother Rohan and discuss the problem with him. That's a very grave issue. So, I should not poke my nose into this matter, and we should directly approach the police. Do we have to go to the police station? Because it's really embarrassing. There's nothing to be ashamed of. Anybody can be a victim of this kind of cybercrime. These crimes are on the rise, and steps must be taken to bring justice to the perpetrators. Okay, if you say so. Meanwhile, at the police station, the father is already present in the police station. Ma'am, I got an email claiming that I received a cash prize of $60,000 and I was asked to deposit $1,500 as processing fee. Ma'am, I deposited the amount but I didn't get any money. Please help me, ma'am, please. Hello, mister. I don't even know how to start a computer and you expect me to understand your problem? Huh. Now what has been done has been done. As it is, it was your mistake. Your greed has put you in such a situation. I cannot do anything. Please, ma'am, do something. I have lost a huge amount of money. Leave me alone. I have already told you I cannot help you. Do not disturb me again. Constable, take him outside. Mr. Joshi is very disheartened at the kind of treatment at the hands of the police. But to this surprise, he sees Rohan, Sonam and Priya entering the police station. Rohan and Mr. Joshi exchange their stories. What were you thinking? You should have at least asked me before doing any such thing. This is a kind of online fraud and the victims are usually duped heavily. It is very difficult to trace back the perpetrators. Now, the three of them go to the police officer with their woes and they get a similar reply as Mr. Joshi. Lack of awareness among people has led to the increase in these crimes. It is also unfortunate that our cyberspace is vulnerable, but our government is taking steps to make the internet a safer place. Special cyber cells are being set up at major police stations and the framework is being expanded. Pooja Agrawal as narrator, Ritesh Sood as Mr. Joshi, Rishi Soni as Rohan, Siraj Chima as police officer, Harita as banker, Vatsala Daur as Sonam and Sneha Gantasala as Priya. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. இன்றைய பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் உருது பெண்கள் நடுநிலை பள்ளி வேலூர் மாணவிகள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம்.
நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஹஸ்னா ஃபாத்திமா. Baba bless you, honey and you. Yes, sir, 3 bags food. 1 for my master, 1 for my dad, 1 for my little boy who used down the line. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உருது பாடலை பாட வருகிறார் சீமா கௌசர். मेरे आखा मेरे मौला मेरे आखा मेरे मौला मेरे आखा मेरे मौला मेरे आखा मेरे मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जहाँ में उनसा चेहरा जब कोई अभी तक जम सकीना औरतें उनसा सी कोई नहीं रखी कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में बदी का दौर हर सोए जहालत की गदाई थी फजारों जुल्म से चारों तरफ पहली हवाई थी खुदा के हुक्मों से ना आशना मक्का की बहती थी गुनाहों जर्म से चारों तरफ पहली हवाई थी खुदा के दीन को बच्चों का एक खेल समझते थे खुदा को छोड़ कर हर चीज को माबूद कहते थे वो अपने हाथ ही से फातरों के पुत बनाते थे उन्हीं के सामने झुकते उन्हीं के हमद गाते थे किसी का नाम उज़्ज़ा था किसी को औलाद कहते थे हुबल नामी बुरे पुत को पुतों का बाप कहते थे अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन पे दफन कर देते जरा सी बात पर तलवार चली जाती थी आपस में तो फिर ये जंग होती थी नहीं दो चार के बस में गर्ज जो भी बुढ़ाई थी सब इनमें पाई जाती थी न थी शर्मो हया आँखों में घर घर बेहयाती थी मगर अल्लाह को जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया अरब के लोग उस बच्चे का जब एहसास करते थे तो अब्दुल मुत्तलिब किस्मत से अपनी नाज करते थे खुदा के दीन का फिर वो लबाना होने वाला है मोहम्मद से जहाँ में फिर उजाला होने वाला है मोहम्मद से जहाँ में फिर उजाला होने वाला है मोहम्मद से जहाँ में फिर उजाला होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் சோனபர் சுல்தானா. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the whole sky, like a diamond in the sky. மலவண்ணா மலவண்ணா நெல்ல வாருங்க, மூணு படி அரிசி குத்தி மெருக்கு சுடுங்க, ஏழு வட்ட மாமனுக்கு எலி வைங்க, சும்மா இருக்கிற மாமனுக்கு சூடு வைங்க. குத்தடி குத்தடி ஜெயிலக்கா, குஞ்சு குத்தடி ஜெயிலக்கா, பந்தனிலே பாவக்கா, தங்குதடி கோலாக்கு. அண்ணன் வரான் பார்த்துக்கோ, பணம் கொடுத்தா வாங்கிக்கோ, சில்லறையே மாத்திக்கோ, சிலுக்கு பையில போட்டுக்கோ, சில்கு சில்குன்னு ஆடிக்கோ. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உருது பாடலை பாட வருகிறார் உம்மி குல்சும். ஹரா கும்பத்
गुंबद हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं तराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पे। नहीं तराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पे। मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह की माँ को, कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर गोली चलाओगे, अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। अगर तुम जान लो एक हाफिज़े कुरान की अज़मत, अगर तुम जान लो एक हाफिज़े कुरान की अज़मत तो अपने बच्चों को इंग्लिश, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। अगर तुम जान लो इस दारिफ़ानी की हकीकत को, अगर तुम जान लो इस दारिफ़ानी की हकीकत को। मेरा दावा है तुम दिल को लगाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே.
நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை கூற வருகிறார் ஆலியா. Red say stop, stop, stop. Yellow say get ready, ready, ready. Green say go, go, go. All signals say safe, safe, safe. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் ஹாசியா. கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை ஏவைகள மட பெஞ்சுது நாவைகள மடையே மடையே ஏ பெஞ்ச புள்ள வளர்ந்த நான் பெஞ்ச பிள்ளை பிள்ளை ஏ வளர்ந்த மாடு தின்ன நான் வளர்ந்த மாடு மாடு ஏ தின்ன மட்டுக்கார அவுத்து விட்டா நான் தின்ன மட்டுக்கார மட்டுக்கார ஏவுத்து விட்டா பிள்ளை நாத்து விட்ட பிள்ளையே பிள்ளையே ஏழ எறும்பு கழிச்சது நான் எறும்பு எறும்பு ஏ கழிச்ச புட்டுக்குள்ள கையில்தான் நான் சுமக்கிறோமா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ABCD பற்றி கூற வருகிறார் அஃபீஃபா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடல்களை பாட வருகிறார்கள் ஹாசியா, ஹாஜிரா. Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Make the place and tidy, make the place and tidy. Pick them up, pick them up. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் ஹாஜிரா. கட்டரும்பே கட்டரும்பே எங்கே போறீங்க, கற்கண்டி இருக்கும் இடம் தேடி போறீங்க. சிட்டரும்பே சிட்டரும்பே எங்க போறீங்க, சீனி மிட்டாய் இருக்கும் இடம் தேடி போறீங்க. சுள்ளரும்பே சுள்ளரும்பே எங்க போறீங்க, சுவையான பண்டங்களை சுவைக்க போறோம்ப. எறும்புகளே எறும்புகளே எல்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு கொஞ்சம் வைத்து விட்டு எடுத்து செல்லுங்க. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஹலிமா சாதியா. Teddy bear, turn around. Teddy bear, take that down. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஹாஜிரா. Chappy, chimpanzee, Rosie, Tweety, Alien, Alien, eyes are blue, lovely too. Teacher best, is that you? Yes, yes, yes. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் சபிஹா பானு. Sweet, sweet, what sweet milk, sweet, what milk, cow's milk, what cows, white cows, what white, teeth white, color, color, what color, pick up color, what pick up, bird pick up, what bird, nation bird, what nation, my net in India. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் சபிஹா பானு. முட்டைக்குள்ள இருக்கும்போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு, நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கிறேன் இந்துதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. முட்டோடி உடையும் போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் உலகத்தை பார்க்க போகிறேன் இன்றுதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. ரெக்கையே பிடுங்கும் போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் ஹேர் கட் பண்ணிக்கிறேன் இன்றுதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. துண்டு துண்டா வெட்டும் என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் இன்றுதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. மசாலாவை தடும்போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் மேக்கப் பண்ணிக்கிறேன் இன்றுதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. எண்ணெயில போடும்போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் ஆயில் பாத் எடுத்துக்கிறேன் இன்றுதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. தொண்டைக்குள்ள போகும்போது என்னதான் சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு. நான் பிக்னிக் போக போகிறேன் இன்றுதான்
சொல்லிச்சா கோழி குஞ்சு 10 பைசா விலையிலே பலூன் ஒன்று வாங்கினேன் பைய ஊதவே பந்து போல ஆனதும் பலமாய் நானும் ஊதினேன் பலமாய் ஊதவே பானை போல ஆனதும் காண ஓடி வாருங்கள் விரை வந்தால் பார்க்கலாம் இல்லை வெடிக்கும் சத்தம் கேட்கலாம் தேன் என்ன தேன் கொம்பு தேன் என்ன மான் கொம்பு என்ன மான் காடு என்ன காடு ஆறு காடு என்ன ஆறு பாலாறு என்ன பால் என்ன களி வாழை என்ன வாழை இலை வாழை நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. உள்ளம் கொள்ளை போகுமே விஐடியின் ரேடியோ பங்கு பெற வாருங்கள் தீரன்களின் சங்கமம் திறமைகள் வெளிப்படும் விஐடியின் ரேடியோ உங்கள் ரேடியோ. Health habits. We should learn good health habits. Good health gives us happiness. Happiness gives us success in life. By our good health habits, we grow strong and active. Cleanliness is very important for health. Therefore, we should keep our bodies and clothes clean. We should keep our living places, working places, and playgrounds neat and tidy. We must eat nutritious food. Eating too much or too little will spoil our health. Eating much of sweets will spoil our teeth and stomach. We must use hot water for the drinking purposes. Regular cold baths in the morning will make us fresh. We must have open air exercise daily in order to get plenty of fresh air. Games like football will improve our health both of body and mind. We must have a sound sleep at night at least for 7 hours. Thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் மிஸ்பா. ஆத்துல 2 முட்டை தத்தளிக்குது தாளங்குனி சாமி வந்து எட்டி பார்க்குது மழை பாய்ச்சி மாவலிக்குது எங்க அம்மா உங்க அம்மா டீச்சரு எங்க அப்பா உங்க அப்பா போலீஸு எங்க அண்ணன் உங்க அண்ணன் டோலாக்கு எங்க அக்கா உங்க அக்கா முருங்கக்கா எங்க தங்கச்சி உங்க தங்கச்சி கொட்டாங்கிச்சி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் சப்னம். மாம்பழமா மாம்பழம் மலகோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் தித்திக்கும் மாம்பழம் அல்வா போர் மாம்பழம் தங்களிலே மாம்பழம் உங்களுக்கு வேணுமா இங்கே ஓடி வாருங்கள் பங்கு போட்டு தின்னலாம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் மிஸ்பா. Hot husband, one a penny, 2 a penny, hot husband. If you had no that, then do them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot husband. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஹாயிஷா ஃபாத்திமா. Out in the garden each fine day with my ball I like to. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite each fine day. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் சாஃபியா சுல்தானா. மெய் சொல்ல நல்லதப்பா தம்பி மெய் சொல்ல நல்லதப்பா கண்டதை சொல்லின்றும் சொன்னாலும் நீ உண்டதை சொல்லின்றும் சொன்னாலும் மண்டை உடைத்திட வந்தாலும் பொருள் கொண்டு வந்து உன்னிடம் தந்தாலும் மெய் சொல்ல நல்லதப்பா தம்பி மெய் சொல்ல நல்லதப்பா பின்னவன் கெஞ்சியும் நின்றாலும் அன்று முன்னவன் கெஞ்சியும் நின்றாலும் மன்னவரை எதிர் நின்றாலும் புலி தின்னவரை எதிர் சொன்னாலும் நீ மெய் சொல்ல நல்லதப்பா தம்பி மெய் சொல்ல நல்லதப்பா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஆலியா மரியம். Gentle Thomas me,
but your dreams. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் ஹுஸ்னாரா மற்றும் ருஃபீனா. உஸ்னா உனக்கு பாம்பு பற்றி ஏதாவது தெரியுமா? தெரியுமே, கவனமாக கேட்டிருக்கோள். உலகம் முழுக்க 2750 வகையான பாம்புகள் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் மட்டும் 744 வகையான பாம்புகள் இருக்கின்றன. பாம்புக்கு காது இருக்காதா? பாம்புக்கு காது அவ்வளவாக வளர்ச்சி அடையவில்லை. பாம்பு பால் குடிக்குமா குடிக்காதா? குடிக்காது. ஏன்? பாம்பு, விலங்குறி, எலி, தவளை உடம்பில் உள்ள நீர்ச்சத்து அதற்கு போதும். பாம்பு கடிக்குமா? பாம்பு யாரையும் தேடி போய் கடிப்பது இல்லை. மனிதர்கள் தனக்கு ஏதாவது ஏனூறு ஏற்பட்டதால் தான் கடிக்கும். நன்றி, வணக்கம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட இருக்கிறார் சுமையா மற்றும் சானிசா. நாட்டுப்புற பாட்டு. கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை ஏவைகளே, அடுப்பு எரியலே நாவைகளே, அடுப்பே அடுப்பே ஏன் எரியலே, மழையே பெய்தது நான் எரியலே, மழையே மழையே ஏன் பெய்தே, புல்லு வளர நான் பெய்தேன், புல்லே புல்லே ஏன் வளர்ந்தே, மாடு தின்ன நான் வளர்ந்தேன், மாடு மாடு ஏன் தின்றே, மாட்டுக்கரை வித்துவிட்ட நான் தின்றேன், மாட்டுக்கரை ஏன் விட்டு விட்டே, குழந்தை அழுதது நான் வித்துவிட்டேன், குழந்தை குழந்தை ஏன் அழுதே, எறும்பு கடிச்சது நான் அழுதேன், எறும்ப எறும்ப ஏன் கடிச்சே, என் பூட்டுக்குள்ள கால் வச்சா நான் சும்மா இருப்பேனா? நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் ஹர்ஷியா கவுனன். My name is Vayarsha Kaunen, 4th standard. 2 little mangoes hanging on a tree. 2 little mangoes smiling down at me. I shoot the tree as I go down, and the mangoes never. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் யாஸ்மின், ஃபாத்திமா. பெண் குடும்பத்தின் விளக்கு பெண்ணாவாள், அப்பெண்ணுக்கு விளக்கினை போன்றவர்கள். அவள் பெற்ற பண்பில் சிறந்த பிள்ளைகள், மனிதர்க்கினிய அன்பு மிக்க அப்பிள்ளைகளுக்கு விளக்காக விளங்குவது எதுவென்றால் அவர்களிடம் உள்ள நல்லெண்ணங்களே. நன்றி, வணக்கம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் நசியா காத்தோன். My name is Nazia Khatun. Field, what field, game, what game, ball, what ball, tennis ball, what tennis table, what table, round table, what round the merry-go-round. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் ரெஹனா, ஃபர்ஹின், ஹாசியா, அன்ஜும். Good morning teacher. How are you? I am fine. I am asking you some question, answer me. Okay teacher. Who invented paper? Chinese invented paper. Which part of the paper is used for paper making? From bark of a tree called papyrus. Which place is known as the Queen of Hill Station? Ooty is as the Queen of Hill Station. What are the interesting sport in Nilagiri? Telescope House, Jalampuri Waterfall, Nature Park, Mungana Lake, Sami Malai. Thank you. Thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார்கள் ஹாஜிரா, ஹாலியா. Keeping clean. Every morning we get up, there are things that we must do. Keeping clean can be much fun for you and everyone. We wash your hands, we rub and rub, we wash your face as you can see. Brush up and down, come brush your teeth with me, anonymous, thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார் ருக்சானா தபுசும். திருவடி தொழுகின்றோம் அன்போடு, திருவடி தொழுகின்றோம் தருமம் தழைத்திடவே, சத்தியம் ஓங்கிடவே, பருவமழை பொழிந்து பயிர்கள் செழித்திடவே, திருவள்ளர் கலையெல்லாம் தினமும் வளர்ந்திடவே, அருள் வழி போற்றி மக்கள் அனைவரும் வாழ்ந்திடவே, திருவடி தொழுகின்றோம் அன்போடு, திருவடி தொழுகின்றோம்.
நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை பாட வருகிறார் தாசின். Little drop of water, little drop of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the present land. Little rays of kindness, little rays of love, make the earth and maiden like the heaven above. And the little movement humble to the bee, make the mighty ages of eternity. Mrs. J. Garnet 1845. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் ஹாஜிரா ஆலியா. Hi Alia. Hi Hajira. When did you return from the Himalayas? Just this morning. Have you been to the Himalayas? No, I have a plan to go next year. Why did you ask me? I felt very bad to see the Himalayas fall. How? People throw rubbish everywhere. Clothing covers added to the worst. How about your Gangas? Should have enjoyed taking bath and limiting the power of her flow. Yes, I did, but the holy rivers also polluted. What can we do if we Indians don't take care of our nature? Well, who will do then? Let us take an oath to do something to save our nature resources. All of us do it in every day in our school. Yes, Hajira, that's right. Well, tell your teacher. Bye then. Bye, Alia. Bye, Hajira. Thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் சீமா கௌசர், ஆதிகா பானு. Hi, Sima. Hi, Atika. How are you? I am fine, thank you. What are you doing? I am planting a new plant. Very fine, Sima. I also have many plants. So many plants. What are all? Rose plant, carrot, coconut, sapling, and finally. Very good. Like me, you two, trying to save our earth. Thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் சானிசா புஸ்னாரா. Is there any money other for me? No. There is a registered parcel sign here. Can I sign using my ballpoint pen? Yes, you can sign using your ballpoint pen. Do you know Varadan? Yes, I know Varadan. Where does he live? He lives at door number 15. What is he? He is a retired teacher. Bye Ravi. Thank you. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார் சீமா கௌசர். My name is Sima Kausar. Rule of student in the nation. Student have self-consciousness, self-sacrifice, initiative, heroism of courage. All this character of them should be utilized for the progress of our nation. Student of today are the citizen of tomorrow. Character making among student is easier than among old people. Student must cultivate the spirit of service when they are young. In India, there is a great need for social service. Student can do service by joining the Scout movement and Red Cross. They can be of help the village. People to clean the streets. They can teach the villagers how to be good citizen. They can give good education to the poor children of the village. Student of agriculture can help the farmer. Medical student can improve the village. Sanitation generally, all the students should try to remove the social evils such as untouchability and dowry system. This the student can play an important role in the progress of a nation. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அறுசுவை நேரம் வழங்கிக் கொண்டிருப்பது நான் உங்க பிரியங்கா. நான் உங்க நிவேதா. இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க முழுக்க முழுக்க உணவு பத்தி தாங்க கேட்க இருக்கீங்க. உணவோட நற்குணங்கள், உணவுல இருக்கிற பல வகைகள், அதை பத்தி தான் நம்ம பேச இருக்கோம். உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அது மனித வாழ்க்கையில ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயம் பிரியங்கா. இப்ப இருக்க காலத்துல அது ஆடம்பரமான விஷயமா மாறிட்டு இருக்கு. ஆமா நிவேதா, இதுதான் எனக்கும் தோணுது. என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த காலகட்டத்துல இருந்து இந்த காலகட்டம் வரையும் பார்த்தோம்னாவே உணவு பல வகையா மாறிக்கிட்டே வருது. நம்ம உணவு முறையும் ரொம்பவே மாறிட்டு வருது.
அதுக்கப்புறம் நிவேதா, உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது சுவைதான். ஒரு உணவு முழுமை அடையுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னாவே அதுல இருக்கிற அறுசுவைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நம்ம டைட்டிலேயே பார்க்கலாம், அறுசுவைன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அறுசுவைன்னா நீ என்ன நினைக்கிற நிவேதா? அறுசுவைனா 6 வகையான சுவைகள் பிரியங்கா. இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு, துவர்ப்பு, காரம் மற்றும் கசப்பு, இதுதான் அறுசுவை. இந்த அறுசுவைகளும் வந்து நம்ம உணவுல இருக்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம தமிழர் கலாச்சாரத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நல்லா சமைக்கிறவங்களன்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, அவங்களை எப்படி சொல்லி கூப்பிடுவாங்கன்னா அறுசுவை அரசன், அறுசுவை அரசி அப்படின்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த 6 சுவையுமே வந்து நம்ம உணவுல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். கண்டிப்பா நிவேதா, நீங்க வந்து தமிழர் கலாச்சாரம்னு பேசுறப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா விருந்தோம்பல். விருந்தோம்பல்னு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கலாச்சாரத்துல இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, உறவினர்கள், நண்பர்கள் யாரா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வரப்ப அவங்களுக்கு விருந்தளித்து அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறது நம்ம வழக்கமாவே இருக்கு நிவேதா. விருந்துன்னா உனக்கு என்ன தோணுது? எனக்கு விருந்துனாலே வாழை இலை தான் பிரியங்கா ரொம்பவே ஞாபகம் வருது. அந்த காலத்துலலாம் வாழை மரம் வந்து எல்லார் வீட்லயுமே வந்து வளர்த்துட்டு வருவாங்க. வாழை இலை வந்து எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதுல உணவு பரிமாறுறது வந்து நம்ம விருந்தோம்பல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம நிவேதா, வாழை இலையில சாப்பிடும்போது அது ருசியே தனிதான். சுட சுட சாப்பாட்டை வந்து ஒரு பெரிய வாழை இலை வச்சு அதுல வர ஒரு மனமும் ருசியும் தனிதான் நிவேதா. இதுல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூடா இருக்கிற பாயசத்தை வந்து வாழை இலையில ஊத்தி அதை வழிச்சு சாப்பிடுறப்ப வர ருசி இருக்கே, என்ன ருசி! சரிங்க நிவேதா, வாழை இலைய பத்தி பேசணும். வாழை இலையில எப்படி பரிமாறணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியும் எனக்கு. வாழை இலையில வந்து உணவு பரிமாறுற முறை அப்படின்னு வந்து நம்ம தமிழர்கள் கலாச்சாரத்துல வந்து ஒரு முறை இருக்கு. வாழை இலையில மேல் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா உப்பு, ஊறுகாய், கூட்டு, பொரியல், இனிப்பு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் வைப்பாங்க. கீழ்ப்பகுதியில வந்து சாதம், சாம்பார் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த உணவை மெயினா சாப்பிட்றோமோ அந்த உணவெல்லாம் வந்து வாழை இலையோட கீழ்ப்பகுதியில வைப்பாங்க. இப்படிதான் வந்து நம்ம தமிழர்கள் கலாச்சாரத்துல வந்து அந்த உணவெல்லாம் பரிமாறிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுக்கும் சில பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்கு பிரியங்கா நம்ம தமிழர்கள் கலாச்சாரத்துல. அதுல எத்தனை வகையான உணவுகள் இருக்கு அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா நிவேதா, இப்ப நான் சொல்றேன். தமிழரோட உணவு வகைகள் பத்தி வந்து நான் இப்ப சொல்ல இருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தோம்னா 4 வகைகள் இருக்கு. கடலுணவு, இறைச்சி, மரைக்கறி உணவு, சிறப்புணவுகள் ஒரு சிலது இருக்கு. கடல் உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல மீன், இறால், நண்டு இந்த மாதிரி வகைகள் இருக்கு. இறைச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து சண்டேனா சாப்பிட்ற ஒரு சில விஷயம் தான் நிவேதா இது. அதுதான் கோழி, ஆடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள். இதில் வந்து அந்த காலத்தில் மாடு, மான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளை யாரும் சும்மா விட மாட்டாங்க. அதனால நம்ம கோழி, ஆடோட நிறுத்திப்போம். அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா வந்து மரக்கறி உணவு இருக்குது. இது வந்து தாவர உணவுகள், அதாவது காய்கறி, பச்சை காய்கறிகள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இதில் வந்து சேரும். சிறப்பு உணவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூழ் பொங்கல். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும், ஆடி மாதம்னாவே கூழ் பொங்கலுக்கு தான் சொல்லிடுவோம். எல்லார் வீட்டில இருந்து கூழ் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த கோயில்கிட்டே வச்சு பொங்கல் வச்சு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் தான் அது. சரிங்க நிவேதா, இப்போ வந்து நம்ம தமிழர் உணவு வகைகள் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ அடுத்ததான் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இருக்கேன். தமிழர்களோட உணவு உட்கொள்ளும் முறையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியும் பிரியாங்க. தமிழர்களோட உணவு உட்கொள்ளும் வகை வந்து மொத்தம் 12 வகைகள் இருக்கு. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்செல்லாம் சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது, இது மட்டும் தான் நம்ம எல்லாமே. எனக்கும் அவ்வளவுதான் தெரியும் நிவேதா. 12 வகைகள் சொல்றீங்க, அப்படி என்னென்ன இருக்கு? 12 வகைகள்ல முதல் வந்து அருந்துதல். அப்படின்னா வந்து மிகச்சிறிய அளவு உணவு தான் உட்கொள்ளுதல். அதுக்கு பேரு தான் வந்து தமிழர் கலாச்சாரத்துல அருந்துதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா உண்ணல். அப்படின்னா பசி தீர, அதாவது வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு உண்ணல், அதாவது என்ன மாதிரி. ஆமா. அடுத்ததா வந்து உறிஞ்சல். அப்படின்னா ஒரு வாயை குவித்து நீரியற் பண்டங்களை ஈர்த்து உட்கொள்ளல், இதுதான் வந்து உறிஞ்சல். அப்படின்னா நம்ம ஜூஸ் அதெல்லாம் வந்து உறிஞ்சு சாப்பிடுவோம், அதுதான் உறிஞ்சல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா குடித்தல். நீர் உணவு வந்து பசி தீர சாப்பிடுறது. குடித்தல்லே வந்து நம்ம நீர் உணவு, அது வந்து ரொம்ப பசியார சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது பேர் வந்து குடித்தல். அடுத்து வந்து தின்றல். அப்படின்னா தின்பண்டங்களை தின்றல். தின்பண்டங்கள் அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம நிறையவே சாப்பிடுவோம். நீயும் நிறைய சாப்பிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து தின்றல். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தொய்த்தல். சுவை தீர மகிழ்ந்து சாப்பிட்றது. நம்ம வந்து ஒரு உணவை ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடணும், அப்பதான் வந்து அந்த உணவு நம்மளுக்கு சரிமானம் ஆகும்னு கூட நம்ம பெரியவங்களா சொல்லி கேட்டிருப்போம். தூய்த்தல் அப்படின்னாவே சுவைத்து மகிழ்ந்து சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் தான் தூய்த்தல்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததா ஒரு விஷயம் நக்கல். நக்கி துளாவி சாப்பிடுறது. அது நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரு விஷயம் தான் நிவேதா. இப்ப கூட நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன நீ பாயசத்தை எப்படி சாப்பிடுவேன்னு, அந்த விஷயம் தான் நக்கல். அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நுங்கல். அப்படின்னா முழுவதையும் ஒரே வாயில எடுத்து சாப்பிடுறது. இது நம்ம எப்போ பண்ணுவோம்னு
உங்களுக்கு தெரியுமா நிவேதா? அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம நம்ம மட்டும் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறப்பதான் இதை பண்ணுவோம். கண்டிப்பா நிவேதா, அடுத்து சொல்லுங்க. பருகல், அது வந்து நீரியர் பண்டங்களை சிறுக குடிப்பது. நம்ம வந்து குடித்தல் பத்தி பார்த்தோம். அது வந்து பசி தீர நீரியர் பண்டங்களை குடித்தல். இது வந்து பருகல்னா கொஞ்சமான அளவு வந்து நீர் ஆகாரங்களை வந்து சாப்பிட்றது தான் வந்து பருகல். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாந்தல். மாந்தல்னா மடமடவென உட்கொள்வது, அதுதான் மாந்தல். நம்ம தினமும் காலேஜுக்கு கிளம்புறப்ப இந்த வேலையை தான் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. அதுக்கு அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா மெல்லல். அப்படின்னா கொஞ்சம் கடிய பண்டங்களை வந்து நம்ம வந்து பல்லால கடிச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மெல்லல். அதாவது உனக்கு கடிய பண்டம்னா என்னன்னு ஞாபகம் வருது? எனக்கு வந்து தோன்றது வந்து கடிய உணவுன்னு எனக்கு தோன்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா கடல உருண்டை நிவேதா. ரொம்பவே கடினமா இருக்கும் அதை கடிச்சு மென்று சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கு பேரு தான் வந்து மெல்லல்னு சொல்றாங்க பிரியங்கா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து விழுங்கல் அப்படின்னு கடைசி வகை வந்து விழுங்கல். அது வந்து பல்லுக்கும் நாக்குக்கும் இடையில தொண்டை வழியா சாப்பிட்றதுக்கு பேரு தான் வந்து விழுங்கல். இது நம்ம எப்ப பண்ணுவோம்னா நமக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாதப்ப வீட்டுல வந்து கசாயம் காய்ச்சி கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம மருந்து தருவாங்க பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் நம்ம விழுங்கல். தமிழர் கலாச்சாரத்துல வந்து இந்த 12 வகையா உணவு உட்கொள்ளும் முறை வந்து இந்த 12 வகை தான். சரிங்க நிவேதா, நீங்க இப்ப சொன்ன தமிழர்கள் உட்கொள்ளும் முறையை பத்தி நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்ப அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து வாழை இலையில உணவு எப்படி பரிமாறுவாங்கன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட. அதுல வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து என்னை ஈர்த்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிப்பு தான். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்குமே இனிப்புன்றது வந்து எந்த ஒரு புது காரியம் தொடங்கினாலோ இனிப்பை பரிமாறி தான் தொடங்குவோம் இல்லையா? கண்டிப்பா பிரியங்கா. ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தாலோ இல்ல நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மாணவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஏதாவது ஒரு பரீட்சையில வந்து பாஸ் பண்ணாலோ எல்லாருக்கும் முதல்ல நம்ம தர விஷயம் வந்து இனிப்பு தான். நீ சொன்னதும் சரிதான் பிரியங்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இனிப்பு எடுத்து தான் ஆரம்பிப்போம். நம்ம நிகழ்ச்சியிலயும் வந்து இது முதல் நாள் அப்படின்றதுனால நம்ம இனிப்பை பத்தி பேசலாம். கண்டிப்பா இனிப்பை பத்தி நம்ம பேசணும் நிவேதா. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு வந்து நமக்கு 2 விதமாகவும் கிடைக்கும். நம்ம வீட்லயும் நம்ம இனிப்பை செஞ்சு சாப்பிடலாம், கடையிலையும் போய் வாங்கி சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து கேட்க போற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி, விநாயகர் சதுர்த்தி இந்த மாதிரி ஒரு சில விசேஷ நாட்கள்ல வீட்டில் செய்யற உணவு எப்படி செய்யறதுன்ற ஒரு செய்முறையை தான் நான் இப்போ எல்லாருக்கும் சொல்ல போறேன். சரிங்க நிவேதா, உங்களுக்கு தீபாவளினாலே என்ன ஞாபகம் வருது? தீபாவளினாவே நிறைய இனிப்பு வகைகள்லாம் இருக்கு பிரியங்கா. அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அதுவும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு இனிப்புனா அதிரசம் தான். என் கண்ணுக்கு அதுதான் தெரியும் எத்தனை இனிப்பு வகைகள் இருந்தாலும். அதுவும் எங்க வீட்டுல வேற படைச்சிட்டு தான் அதிரசத்தை சாப்பிட கொடுப்பாங்க. அது வரைக்கும் நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறதுலே எனக்கு அந்த அதிரசம் பார்க்கவே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் தெரியுமா? என்ன நிவேதா, நீ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே திருடி சாப்பிடுவேன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே? அது வந்து உனக்கு தான் தெரிஞ்ச விஷயம், எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்ல. ஆமா, அதிரசம் செய்யறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்றாங்க. உனக்கு அதை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? அதிரசம் வந்து செய்முறை எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். சரி நிவேதா, உனக்கு தெரியுமா எப்படி செய்யறதுன்னு? அதிரசம் சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு முறை இருந்ததுன்னா அது எனக்கு கண்டிப்பாவே தெரியும். செய்யறதுக்குன்ற முறையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. சரி சரி, செய்யறது எப்படின்னு நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ கேட்டுக்கோ. கேட்டுட்டு வீட்டுல போய் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாரு. கண்டிப்பா சொல்லு, நானும் ஒரு நாள் செஞ்சு எங்க அம்மாவை சர்ப்ரைஸ் பண்றேன். வேணா நிவேதா, நீயே செஞ்சு நீயே தான் சாப்பிடணும், யாருக்கும் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிடாத. சரி பிரியங்கா, நீ முதல்ல எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்ல. கண்டிப்பா சொல்றேன் நிவேதா. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. சில பேர் பார்த்தோன்னா நான் நிறைய செய்ய போறேன், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் அப்படின்றவங்க கடைக்கு போய் மெஷின்ல தான் அரைச்சிட்டு வருவாங்க. நான் கொஞ்சமா வீட்டு வரைக்கும் செய்ய போறேன் அப்படின்றவங்க வீட்லயே மிக்சில அரைச்சி வச்சுப்பாங்க. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு அரைச்ச உடனே அது ஈரமான பதத்துல இருக்கிறப்பவே அதை நம்ம ஜல்லிச்சு வச்சுக்கணும் நிவேதா. சில பேர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து அதிரசம் கட்டியா இருக்கு, என்னால கடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனோட காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காரணம் ஜல்லிக்காத காரணத்தினால்தான். கண்டிப்பா அந்த ஈரமான பதத்துல இருக்கிறப்பவே ஜல்லிச்சு வச்சுக்கணும். அந்த பதம் போறதுக்கு முன்னாடியே அடுப்புல ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுல 1/4 டீ டம்ளர் தண்ணியை ஊத்தி அதை வந்து கொதிக்க வைக்கணும். இந்த கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வெள்ளை சிறிய சிறிய துண்டுகளா வெட்டி அதை வந்து அந்த பாத்திரத்துல தண்ணி காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பாத்திரத்துல போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். வேகிறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வெள்ளத்தோட ஸ்மெல் நமக்கு வரும். இந்த வெள்ளத்தை எதுக்காக பிரியங்கா இப்படி பாயில் பண்றோம்? இந்த வெள்ளத்தை எதுக்காக பாயில் பண்றோன்னு பாத்தீங்கன்னா நிவேதா, இப்ப நமக்கு பச்சரிசி மாவு இருக்கு, அதோட கலர்ந்து நமக்கு அதிரசம் தட்டுற பதம் வரணும்னா வெள்ளத்தை வந்து
அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த மாவை அதில் கலக்க முடியும். வெல்லத்தை பாகு எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாம இருந்திருக்கும். பாகு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெல்லம் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடுச்சா, அது பார்க்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு நிவேதா. இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கூட. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அதிரசம் எனக்கு வந்து கட்டியா இருக்கு, என்னால கடிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து இது கண்டிப்பா வந்து பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு ஒண்ணுதான். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பாகு வந்து நமக்கு அந்த ஸ்மெல் வரப்பவே ஒரு பிளேட்ல வந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அந்த பாகை வந்து ஒரு டீஸ்பூன்ல எடுத்து கொஞ்சமா இந்த தண்ணியில ஊற்றணும் நிவேதா. தண்ணியில ஊத்துறப்ப அந்த பாகு வந்து அந்த தண்ணியில கரையவே கூடாது. கரையாம அடியில போயிட்டு அந்த பாகு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அந்த பதம் நமக்கு வந்துருச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு முறையும் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இதே மாதிரி தண்ணி வந்து தட்டுல ஊத்தாம அதை கொஞ்சம் கையில எடுத்து அந்த பாகுல விட்டோம்னா நமக்கு ஒரு சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் வரப்பவே நம்ம பாகு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற பதத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா பிரியங்கா, இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். எல்லாருக்குமே அதிரசம் பண்றது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனா இந்த பாகு வந்து கரெக்டான பதத்துல எடுக்காததுனால தான் அதிரசம் வந்து நீ சொன்ன மாதிரி கடினமா ஆயிடும், யாராலையும் சாப்பிடவே முடியாம போயிடும். இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாருனாலையும் அதிரசம் ரொம்ப நல்லாவே செய்ய முடியும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிவேதா. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடுப்புல வந்து பாகு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஜல்லிச்சு வச்ச பச்சரிசி மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக நம்ம அதிரசம் செய்கிற ஒரு முறையை வந்து தொடங்கலாம். இப்போ அந்த பாகில் வந்து கருப்பு எள்ளை போடணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெள்ளை எள்ளும் போடலாம், கருப்பு எள்ளும் போடலாம். ஆனால் அதிகமாக சுவை ஊட்டக்கூடியது வந்து கருப்பெள்ளு தான். இப்போ பாகு ரெடியாக இருக்குது, பச்சரிசி மாவு ரெடியாக இருக்குது. பச்சரிசி மாவு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மொத்தமாகவே இந்த பாகில் கொட்டிட்டு கிண்ட ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், மொத்தமாக கட்டிடும். அப்போ நமக்கு உருண்டை பிடிச்சி அதை தட்டுறப்ப நமக்கு அந்த பதமே வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாகு சூடாக இருக்கிற அந்த நேரத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அந்த பச்சரிசி மாவை கொட்டி அதை வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குற பதம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போவே நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாவை கிள்ளி தொட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்படி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வந்து பேப்பர் எடுத்துட்டு அதில் பேப்பர்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எடுத்துட்டு அதில் எண்ணெய் தடவி தட்டுவாங்க. நான் வந்து கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, வாழையில எடுத்துக்கலாம். வாழையில எடுத்து அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அது மேலே தொடச்சி அதில் வந்து அந்த உருண்டையை வச்சு தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதிரசத்தை போட்டு வெளியே எடுக்கலாம். அதிரசத்தை வெளியே எடுத்த அப்புறம் நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற எண்ணெயை வந்து மொத்தமாக வெளியே எடுக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, எண்ணெயை எடுக்கணும்னு போட்டு நல்லா அழுத்தி அதிரசமே கடைசியில் உடஞ்சி போயிடும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயை வெளியே எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பலகாரம்னா கண்டிப்பாக எண்ணெய் இல்லாமல் இருக்காது, ஓரளவுக்கு இருந்தால் நல்லதுதான். அதிரசம்னு நீங்கள் அந்த எண்ணெயில் போடுறப்பன்னு சொல்கிறதே எனக்கு வாயெல்லாம் ஊறுது. எனக்கு எப்போ அதிரசம் சாப்பிட போகிறோமோ அப்படியே என் கண்ணு முன்னாடியெல்லாம் வந்து அதிரசம் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது. நானும் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் நீ சொன்ன மாதிரி கரெக்டான பதத்தில் பாகு எடுத்து பச்சரிசி மாவை அரைச்சி இன்னைக்கு நானும் அதிரசம் பண்ணி எங்கள் அம்மா கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நிவேதா. இப்போ இந்த அதிரசம்ல பார்த்தோம்னா வந்து வெல்லம் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. நம்ம வீட்டிலேயே செய்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்குது நிவேதா. சரிங்க நிவேதா, வெல்லத்தை பற்றின நற்குணங்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பிரியங்கா. முதல்ல வெல்லம் வந்து 2 வகையான வெல்லம் இருக்குது. கரும்பு, பனை, 2 இதுலேருந்தும் வெல்லத்தை தயாரிக்கிறாங்க. வெல்லத்தில் நிறைய சக்தியெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வெல்லம் வந்து அவ்வளோவா பயன்படுத்துறது இல்லை. நம்ம நிறைய சர்க்கரை தான் பயன்படுத்துகிறோம். வெல்லத்தில் வந்து வாதம் மற்றும் செரிமான நோய்களை குணப்படுத்தும் தன்மை இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் கூறியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பனை வெல்லம் அப்படின்னு நான் ஒன்று சொன்னேன். கரும்பு வெல்லம்னா வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களே அதிரசம் செய்கிறதுக்கெலாம், அதெல்லாம் வந்து கரும்பு வெல்லம் தான் பயன்படுத்துவாங்க. பனை வெல்லம்னு இன்னொரு வெல்லமும் இருக்குது. அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டு இருக்க மாட்டீங்க இது வரைக்கும். பனை வெல்லம்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக இரும்பு சக்தி அதிகமாக இருக்க ஒரு விஷயம். அது வந்து நிறைய சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுப்பாங்க இரும்பு சக்திக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெல்லம் வந்து உடலில் இருக்க பித்த தன்மையெல்லாம் நீக்கும். இது மட்டும்தான் வெல்லத்தோட பயன்கள் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜலதோஷம், சிரங்கு இதெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்ட பொருள் அப்படின்னா வெல்லம் தான். நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வெல்லத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இடம் இருக்குது. நிவேதா, வெல்லத்துல இவ்வளோ நற்குணங்கள் இருக்கா? கண்டிப்பா நான் இனிமே வந்து சர்க்கரையை தவிர்த்துட்டு வெல்லத்தை வந்து நான் சேர்த்துக்க போறேன் நிவேதா. கண்டிப்பா பிரியங்கா, நீ மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வந்து வெல்லத்தை சேர்த்துக்கணும். நீ வந்து பார்த்துருப்ப சித்த மருத்துவத்தில் லேகியம் அதெல்லாம் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக வந்து வெல்லத்தை தான் பயன்படுத்துவாங்க. வெல்லம் வந்து அவ்வளோ சக்தி இருக்குது. நம்ம வந்து அது நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்க ஒரு விஷயம், வெல்லத்தில் இவ்வளோ சக்தி இருக்கா அப்படின்னு. இப்போ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து வெல்லம் வந்து நம்ம உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்தணும். கண்டிப்பா நிவேதா, ஒரு சில உணவு வகைகள் பற்றியும், அதாவது அதிரசம்,
அதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு எடுத்துட்டு இருக்க வெள்ளத்தை பற்றி ஒரு நிறைய நற்குணங்களை சொன்னேன். ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வேற உணவு பற்றியோ அதனுடைய நற்குணங்கள் பற்றியோ பேசலாம் நிவேதா. கண்டிப்பாக பிரியங்கா, உன்னால் நானும் உணவு வகைகள், பரிமாறுற விஷயம், வாழை இலை, இதை பற்றிலாம் கூட நான் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நேர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ஒரு சில உணவு வகைகள் பற்றியும் அதனுடைய நற்குணங்கள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேற உணவுகள் பற்றியும் அதனுடைய நற்குணங்கள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சி அறுசுவை நேரம் வழங்கி கொண்டிருப்பது நான் உங்க பிரியங்கா. நான் உங்க நிவேதா. இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. Dear listeners, you're listening to Vit Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hallo Freunde, dies ist VIT Community Radio 90.8 FM und dies ist Show Learning German. Ich bin Himanshu Manghani und ich bin Shravya. अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब तक हिमांशु क्या बात कर रहा था, हम वापस से उसी को हिंदी में बोल देते हैं. जी हाँ. हेलो दोस्तों, ये है आपका VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM और ये है आपका शो लर्निंग जर्मन और मैं हूँ आपका होस्ट हिमांशु मंघानी और मैं हूँ आपकी होस्ट श्राव्या. तो आज हम क्या करने वाले हैं हिमांशु? पहले हमारा उसूल है कि पहले वाली चीजों को पहले खुद एक बार रिवाइज करवाएंगे उनको. तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने पढ़े थे आर्टिकल्स और मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब्स जैसे कि विल, शैल, मे, माइट और 2 सीखे थे. मूसन, डुरफन. मस्ट, यस, मस्ट भूल गई मैं. तो चलिए, तो उसको एक जगह कहीं रूल एप्लीकेबल नहीं था जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. वो कौन से केसेस थे? एप्लीकेबल नहीं था मतलब थोड़ा सा चेंज था. जैसे कि अगर बोले तो वोलन विल था. हाँ. सोलन का सॉल था. मूसन का मूस था. मूसे नहीं था. वो सब आएगा फर्स्ट पर्सन्स में, यानी कि इश और एस में. वॉलन के लिए बनेगा विल, सोलन के लिए बनेगा सॉल, म्यूसन के लिए बनेगा मूस, ड्यूरफन के लिए बनेगा दार्फ और मॉकिन के लिए बनेगा मॉक्टे और क्या बचा था हिमांशु? और एक मार्कटन हमने बोला था. तो उसके लिए मागिन अलग बात है. मागिन हम अभी से नहीं लाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो हम मागिन बाद में लाएंगे. ठीक है, वो नए 6 शब्द थे. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बेसिक सेंटेंसेस बोलने वाले हैं. जैसे कि अभी मुझे किसी को अपना नाम बताना है जर्मन में. मैं अभी सपोज अगर मेरा सब कुछ, मेरा इंजीनियरिंग मैंने अच्छे से कर लिया और मुझे जर्मनी में MS करने का मौका मिल गया, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं लोगों से कैसे बात करूँगी. तो हम आज उस सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम एड्रेस करते हैं. जर्मन में लोगों को ना बहुत इज्जत देना पड़ता है. तो हर कहीं देना पड़ता है. हाँ, मतलब अभी मैं सब लैंग्वेजेस में रिस्पेक्ट जरूरी है. जी हाँ, बट ठीक है, वहाँ पे थोड़े और ज्यादा जरूरी है. तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी को एड्रेस करना चाहें तो हम इंग्लिश में मिस्टर और मिस बोलते हैं. तो यहाँ पे जर्मन में हम मिस्टर को बोलते हैं हेर और मिस को बोलते हैं फ्राउ. ठीक है, तो चलिए ठीक है. अब श्राव्या, ऐसा करते हैं कि इस लेसन में तुम मेरी टीचर बन जाओ और मैं और मेरे जो अपन के जो भी लिसनर्स हैं वो स्टूडेंट बन जाएंगे. तो तुम पूरा बताओ क्या होता है. मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो एक स्टूडेंट टीचर से करता है. हालांकि वो इतना ऑफिशियल नहीं होगा, इतना ज़रूर होगा कि लोगों को समझ पाए कि वो क्या सीख रहे हैं. तो ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले जब हम किसी से कुछ बोलना, सब कुछ पूछना चाहते हैं या फिर हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम यूजुअली दूसरे को ग्रीट करते हैं. तो हमने आपको बहुत 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 पहले बता दिया है कि हम ग्रीट कैसे करते हैं. अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ गुड मॉर्निंग, तो मैं क्या बोलूँगी हिमांशु? गुटन मॉर्गन. एग्जैक्टली. अगर गुड डे बोलना चाहूँ तो गुटन टाग. गुड इवनिंग तो गुटन आबेट. और गुड नाइट तो गुटे नाक्ट. ओके, गुड नाइट तो कॉन्वर्सेशन का शुरू नहीं होता, वो तो कॉन्वर्सेशन के अंत होता है. तो ठीक है, अगर मैं किसी से बोलना चाहूँ कि मेरा नाम श्राव्या है, तो मैं बोलूँगी लाइक गुड डे, माय नेम इज श्राव्या. तो मैं उसको कैसे बोलूँगी? गुटन टाग, माय नेम इज श्राव्या. समझे? और अगर मुझे बोलना हो
कि व्हाट इज़ योर नेम तो मैं कैसे बोलूँगा? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम के लिए हम दो तरीके से बोल सकते हैं. हम ऐसे पूछ सकते हैं कि V-C, तो हाउ आर यू कॉल्ड, सो V-C मतलब व्हाट इज योर नेम, या फिर वास इज योर नेम, ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम सीधा जर्मन में. तो उसके लिए मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा माय नेम इज श्राव्या, या फिर इश हाइसर श्राव्या, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इश बिन श्राव्या. ओके, तो चलिए एक अच्छी चीज़ इसी को ही थोड़ा एलैबोरेट करते हुए एक सीन लेते हैं जिसमें क्या होगा श्राव्या? मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैठी हूँ और सपोज हिमांशु तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, तो तुम क्या पूछोगे? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करोगे? कॉन्वर्सेशन गुटन टाग, अगर गुड डे होगा, या फिर गुड मॉर्निंग के लिए गुटन मॉर्गन, तो मैं बोलूँगा आपको कि वी हेजनजी. मैं अपना नाम तुम्हें क्यों बताऊंगी? मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैठी हूँ. इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैठे तो तुम हाँ. क्या चाहती हो कि तुमसे क्या पूछा जाए? मुझे क्या पता, तुम्हें जो पूछना पूछो. कुछ बोल दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं अभी तुमसे. चलो ठीक है, तो मैं ही एक एग्जांपल दे देती हूँ. मैं बोलूंगी गूटन टाग, माय नेम इज श्राव्या. तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जो कोई भी बैठा होगा वो बोलेगा गूटन टाग फ्रॉ श्राव्या. गुटन टाग फ्राउ श्राव्या. ठीक है, तुम मुझे समझाओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुम आज प्रैक्टिस करके आई हो, मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करके आया हूँ कि मेरे को बिल्कुल समझना है, वो भी तुमसे. अच्छा, तो मेरे को आज इतना नहीं पता पड़ेगा, पर मुझे इतना ज़रूर पता पड़ेगा कि मुझे क्या लिसनर्स को सुनाना है और प्रैक्टिस करवानी है ताकि एक अपन अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके. तो जर्मन यार ने ऐसे तो कोई भी भाषा में सरनेम होता है और मिडिल नेम और लास्ट नेम ऐसे होते हैं. तो जर्मन में भी वॉरनामा मतलब फर्स्ट नेम और नाकनामा मतलब लास्ट नेम. ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वास इज योर फोरनामा मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, सो मैं बोलूंगी माइन फोरनामा इज श्राव्या. और कोई मुझसे पूछेगा वास इज योर नाकनामा, तो मैं बोलूंगी करा इज माइन नाकनामा. नाकनामा मतलब लास्ट नेम, या सरनेम. वॉरनामा मतलब फोरनामा मतलब फर्स्ट नेम. हाँ, ठीक है, तो मेरा फोरनामा है हिमांशु और मेरा नाकनामा है मंगानी. राइट. और जर्मन में हम जिस तरह से लिखते हैं, लिखना और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो इसलिए तुम सी साई में कंफ्यूज हो जाते हो. और हम यहाँ पे फोरनामा प्रोनाउंस करते हैं बट लिखते हैं उसको VORNAME. ओके, तो वो हम इंग्लिश के अनुसार प्रोनाउंस करेंगे तो वो बनेगा वॉरनेम, बट नो, इट्स फोरनामा. अगर मान लो तुमने मुझे बोला कि मेरा जो लास्ट नेम है वो है फोरनामा, क्या बोले तुम? फर्स्ट नेम. अगर मेरा फर्स्ट नेम तुमने मान लो अमित बोल दिया, तो मैं बोलूंगा माइन फोरनामा इज हिमांशु. नाइन मतलब नहीं. माइन पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, मेरा नाम वॉरनामा इस्ट हिमांशु मंगानी. राइट. या फिर अगर आप लोगों को वॉरनामा और नाकनामा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि इश बिन श्राव्या या इश हाइसर श्राव्या. ठीक है, चलिए, पर अगर क्वेश्चन टैग की बात करें, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, तो इसको मैं बोल दूंगा वास इस्ट दू वॉरनामा. दू या योर. व्हाट इज योर तो दाइन वॉरनामा. वास इज दाइन वॉरनामा. तो मैं बोलूंगी माइन वॉरनामा इज श्राव्या. और अब उसके बाद एक और चीज, चलिए, तो अब ये दास टेलीफोन और ये सब तो कर ही चुके हैं, नंबर भी हम बता ही चुके हैं. तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं हिमांशु तुम्हें, रिवीजन रिकैप जैसा, वी हाइस्ट न्यूमर 4 ऑफ द्यूस्ट. वी हाइस्ट न्यूमर 4 ऑफ द्यूस्ट. क्या बोली तुम? वी हाइस्ट न्यूमर 4 ऑफ द्यूस्ट. न्यूमर 4 क्या होता है? न्यूमर 4 मतलब नंबर 4. वी हाइस्ट मतलब हाउ इज इट कॉल्ड, हाउ इज नंबर 4 ऑफ द्यूस्ट कॉल्ड. ओके, तो मतलब नंबर 4 को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? VIER स्पेलिंग है उसकी, और उसको बोलेंगे देयर. गुड. डांके शोन. Das ist richtig. Richtig का मींस मतलब है करेक्ट होता है, तो दैट इज करेक्ट. Das ist richtig. ऐसे काफी कुछ हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं वी हाइस्ट न्यूमर 1 ऑफ द्यूस्ट, तो उसका आंसर होना चाहिए 1 मतलब 1. हाँ, और मैं यहाँ पे सब बता दूं, हमने देवदास के काफी केसेस किए हुए हैं,
और यहाँ पे सारे नंबर्स जो होते हैं उन्हें जर्मन में फेमिनाइन के अंडर ट्रीट किया जाता है, तो वो बनेगा दी आइंस, दी ज्वाई, दी द्राई, दी वियर, ऐसा। बट हम मोस्टली इनके लिए तो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब कोई नंबर यूज करते हैं किसी नंबर को किसी चीज से रिलेट करके यूज करते हैं, तो हम जिस चीज से उसको रिलेट कर रहे हैं उसका हम आर्टिकल यूज कर देंगे। एक ऐसे एग्जांपल दे सकती हूँ, आई हैव टेकन 3 बुक्स। मैं बस नहीं बोलूंगी आई हैव टेकन 3, 3 तो क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आई हैव टेकन 3 बुक्स, तो यहाँ पे बुक होगा तुम्हारा दास ब्यूक, तो मैं दास के रिलेटेड आर्टिकल यूज कर लूंगी। बट रेगुलरली जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए सारे नंबर्स दी के अंडर आते हैं, फेमिनिन के अंडर आते हैं। चलो काफ़ी बढ़िया है ये तो। अब चलिए एक और चीज़ अगर ये देखें कि रिपोर्टर और एक सिंगर, और मतलब मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंदी में बोलूँगा या इंग्लिश में, तो मुझे बताना उसमें जर्मन में क्या बोलेंगे। अगर मान लो कोई रिपोर्टर की जो एक नॉर्मल लाइन होती है वो जर्मन में क्या कहलाएगी, सिंगर की जो नॉर्मल लाइन होती है वो क्या कहलाएगी, टूरिस्ट अगर होते हैं जो उनकी जनरल लाइन होती है, जो अधिकतर टूरिस्ट वो लाइन ज़रूर बोलेंगे, तो वो जर्मन में कैसे बोलेंगे। अगर मान लो कोई श्रोता, कोई लिसनर जर्मन गया है, तो वो लोग रिपोर्टर से मिलेंगे, सिंगर से अगर मिलते हैं, या फिर टूरिस्ट से मिलते हैं, या किसी लड़की से मिलते हैं, या किसी पुलिस वुमेन से मिलते हैं, या किसी सेल्स पर्सन से मिलते हैं, या सेल्स वुमेन से मिलते हैं, तो एक उनका एक तकिया कलाम शब्द होता है। जैसे हमारा तकिया कलाम शब्द है जो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, वो 4 लाने, शब्द नहीं सेंटेंस। तकिया कलाम का मतलब वो शब्द जो बात बात पे एक बंदा रिपीट करता है और वो शब्द उसकी पहचान बन जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, तो ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, सीखने का ही नाम जिंदगी है और जिंदगी गुलजार है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिंदगी गुलजार है? मुझे क्या पता, कोई शो का नाम था, वो याद आ गया, बोल दिया मैंने। अच्छा, जिंदगी गुलजार है यानी कि फूलों के जैसी महकती है, हाँ। चहकती है। चहकती नहीं है, चिड़िया चहकती है, फूल नहीं चहकते, फूल महकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर मैं बोलूं रिपोर्टर बोल रही है, तो रिपोर्टर को बोलेंगे देयर रिपोर्टर इन। रिपोर्टर अगर बंदा हो तो बोलेंगे रिपोर्टर, अगर बंदी हो तो बोलेंगे रिपोर्टर। अगर मैं बोलूं, अगर मान लो रिपोर्टर ये बोलना चाहती है, गुड डे मिस श्राव्या, हार्टली वेलकम। ओके, तो गुड डे को हम बोलेंगे गुटन टाग, मिस श्राव्या यानी कि फ्रॉ श्राव्या, हार्टली वेलकम। ओके, ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो हम यूजुअली हार्टली वेलकम के लिए जर्मन में यूज करते हैं हेrzlich willkommen। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है कम, तो willkommen मतलब वेलकम, हार्जलिश का मतलब हो गया हार्टली। हाँ, तो हार्जलिश। हम लोग यहाँ पर हार्टली शो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिल से शो कर ले, दिल से शो कर रहे हैं, तो ठीक है, हम हेrzlich शो कर रहे हैं। हार्जलिश willkommen मतलब हार्टली वेलकम, तुमने बताया, थैंक यू डांके शोन। और उसके बाद अगर मान लो कोई सिंगर मिल जाए मुझे, तो सैंगरिन, यहाँ पे अगर वो है। हाँ, तो वो लड़की बोले कि थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। ओके, सबसे पहले आप तो अब तक जान ही गए होंगे कि थैंक यू का मतलब है डांके, और ब्लूमेन यानी कि फ्लावर्स। तो मेरा सेंटेंस बनेगा थैंक यू फॉर द फ्लावर्स यानी कि डांके फ्यूअर डी ब्लूमेन। फ्यूअर मतलब फॉर, डांके मतलब थैंक यू, डी ब्लूमेन मतलब फ्लावर्स, डी फ्लावर्स। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो श्राव्या। बहुत सारे टूरिस्ट हैं तो देयर टूरिस्ट, और अगर टूरिस्ट की मेन ये लाइन होती है गुड बाय, गुड ट्रैवल, और मान लो मिस डैश कोई भी नाम बोल दिया, मैं बोल देता हूँ मिस श्राव्या, मान लो गुड बाय, गुड ट्रैवल, मिस श्राव्या। मान लो अगर मैं टूरिस्ट हूँ और तुम मुझे कहीं मिलती हो, तो मुझे तुम्हें बोलना है गुड बाय, गुड ट्रैवल, मिस श्राव्या। तुम कहीं जा रही हो, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा एज ए टूरिस्ट? ओके, सबसे पहले गुड बाय को हम बोलते हैं ऑफ वीडर सहन। तो चलिए एक नया शब्द मिल गया। अब हम हमारा अगर शो को बंद करेंगे तो गुड बाय के कैसे करेंगे और क्या बोलेंगे? ऑफ वीडर सहन। वीडर सहन। हाँ, क्योंकि आज की क्लास में हम काफी नए नए फ्रेजेस सीखने वाले, ये शब्द नहीं एग्जैक्टली फ्रेजेस हैं। ऑफ वीडर सहन मतलब गुड बाय, हार्टली वेलकम। तो चलिए हम स्टार्टिंग में हमेशा शो में अब बोलेंगे हार्टली वेलकम। हाँ, चलिए अगर मान लो वेलकम अगर श्राव्या करती है तो वो बोलेगी हार्टली वेल। नहीं, सुनो, अगर मैं बोलूँ कि हार्टली वेलकम टू लर्निंग जर्मन, तो मैं बोलूंगी herzlich willkommen zu learning German। ग्रेट, गुड, दैट das is toll मतलब दैट इज ग्रेट, das ist wunderbar मतलब दैट इज वंडरफुल। वही तो मैं सोच रही टॉल क्यों बोल रहा है, सेंटेंस तो लंबा था तो वो सोच रही लॉन्ग, तो टॉल कहाँ से आ गया? तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, बट सही है। अगर आप मतलब नॉर्मली किसी से मिलते भी हैं तो आप बोलेंगे हार्टली वेलकम। अगर किसी को बाय भी बोलते तो गुड बाय, तो गुड बाय को बोलेंगे ऑफ
Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen मतलब goodbye. Auf Wiedersehen मतलब goodbye. Auf Wiedersehen मतलब goodbye. और अगर हार्टली वेलकम बोलेंगे तो Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. हाँ, हार्टली तो वेलकम. अगर कोई टूरिस्ट बोलेगा दूसरे टूरिस्ट को कि गुड बाय एंड हैव अ नाइस ट्रिप, तो गुड बाय, गुड ट्रैवल. हाँ, रीसे मतलब ट्रैवल, ट्रैवल ट्रिप. रीसे मतलब ट्रिप इन जर्मन. तो ऑफ वीडरसेहन गुटे रीसे फ्रॉ श्राव्या. सपोज अगर तुमने मुझे बोल दिया तो ऐसा. तो मतलब ऑफ Goodbye. वीडरसेहन का मतलब गुड बाय, गुड ट्रैवल, गुटे रीजे. अब रीजे होता है ट्रैवल, और ट्रैवल एक फेमिनिन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, तो गूटन में से एन हट गया, गुटे हो गया. और फ्राउ मतलब मिस, श्राव्या मतलब श्राव्या. श्राव्या मतलब श्राव्या ही होगी, और क्या होगा. ठीक है, अगर मान लो मैंने तुम्हें ये बोला, ठीक है, अब तुम मुझे कुछ बोलोगी तो मैं भी तुम्हें गुड बाय तो बोलूंगी. हाँ, तो तुम क्या बोलोगी? और मेरा नाम लेकर. जी हाँ, तो मैं बोलूंगी ऑफ वीडरसेहन हेर हिमांशु. कूल, बहुत बढ़िया. क्योंकि हेर मतलब मिस्टर, सो मिस्टर हिमांशु गुड बाय. ठीक है. और चलो अगर मान लो कोई दो लड़का लड़की मिलते हैं जो अजनबी हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अगर लड़की ये पूछना चाहे लड़के से कि हेलो आई एम क्लॉडिया, मतलब मैं हूँ क्लॉडिया और आप कौन हैं, तो इसको कैसे बोलेगी वो लड़की? ठीक है, अगर उस लड़की का नाम क्लॉडिया हो तो वो बहुत तरीके से बोल सकती है उसका नाम कि हेलो इश बिन क्लॉडिया, या फिर ऐसे ही बोल सकती है mein Name ist Claudia. नामे इस्ट क्लॉडिया. हाँ. माय वॉरनामे इस्ट क्लॉडिया. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अब तक हमने बहुत केसेस किए थे. इश बिन क्लॉडिया, इश हाइसे क्लॉडिया, ऐसे. तो ठीक है, अभी हम इस पे अटक जाते हैं कि हेलो इश हाइसे क्लॉडिया und du and you. ओके. अब मान लो मैं वो अजनबी लड़का हूँ और मुझे बोलना है कि मैं हूँ हिमांशु, और फिर बोलना है गुड बाय क्लॉडिया, तो कैसे बोलूंगा? तुम्हें तो लड़के ने भाव ही नहीं दिया लड़की को. हाँ भाई, बड़ा भाव खाते हैं लोग आजकल. ऐसे बोलना चाहिए कि इश हाइसे हिमांशु चूस क्लॉडिया. ओके. इश हाइसे हिमांशु चूस क्लॉडिया. हाँ, चूस का मतलब है गुड बाय. ओके, वेरी गुड. नहीं, चूस का मतलब है बाय, और ऑफ वीडरसेहन का मतलब है गुड बाय. तो अपने दोस्तों को गलती से ऑफ वीडरसेहन मत बोल दीजिएगा, अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा चुस. तो हॉल्ट मतलब रुको. ये हॉल्ट तो इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड हुआ. हॉल्ट मतलब रुकना. हॉल्ट, या ठीक है हाल. हाल्ट. हाँ, हाल्ट ए बोल आता है, सकते हैं. ओ नहीं आता. हाल्ट बोल सकते हैं इसको. तो हाल्ट मतलब रुको. वी हाइसन सी व्हाट इज योर नेम, या हाउ आर यू कॉल्ड. चलिए ठीक है. तो और मैं अगर पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं अपना नाम बता दूंगी. हाँ, नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं यहाँ पे मुजरिम हूँ, तो मुझे बोलना है ओ फॉरगिव मी. ठीक है, मैं सीधा बस फॉरगिव मी करके पतली गली पकड़कर भाग जाऊंगा. पतली गली क्यों? नॉर्मल गली पकड़ के नहीं भाग सकते. मुहावरा है. तुम अच्छा. क्या हिंदी पढ़ रही हो? कोई मेरे को बोला क्या इंग्लिश पढ़ रहे हो? मुझे मैं हिंदी तो नहीं बोला, क्या आती. हिंदी पढ़ रही हो? मुझे हिंदी नहीं आती. तो अभी ठीक से क्या मैं- बोल रही हो? फ्रेंच बोल रही हो यहाँ पे? मतलब शुद्ध हिंदी नहीं आती भाई. जो बस बात करने के लिए हम यूज करते हैं वही आती है मुझे हिंदी. ये बात करने के लिए होते हैं, बट मुहावरे होते हैं, और मुहावरे जो होते हैं ईडियम्स होते हैं, और ईडियम्स जो होते हैं इतना यूज नहीं होते हैं, तो इसलिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. अंडरस्टूड? तो चलो, अभी तो तुम फॉरगिव मी को क्या बोलोगे? ओह को तो ओ ही बोल लूंगा क्योंकि एक वॉइस है ये, और फॉरगिव मी को मैं बोलूंगा वेर जी हुंग. वेरजी हुंग. वेरजी हुंग. तो कितना अच्छा आज सीखा यार. हार्टली वेलकम, गुड बाय, और फॉरगिव मी तो वेरजी हुंग मतलब फॉरगिव मी, और फिर हर्जलिश विलकोमन मतलब हार्टली वेलकम, और फिर गुड बाय को मतलब ऑफ वेडरसेहन. ऑफ वीडरसेहन. वीडरसेहन. और चुस का मतलब है बाय, हम्म. जो सिर्फ दोस्तों को बोला जाता है. और ऑफ वीडरसेहन मतलब गुड बाय, जो दुश्मनों को बोला जाता है. चलो मैं ठीक है. मजाक और कर रही हूँ दोस्तों. तो अगर आप किसी झगड़े में पड़ गए तो प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा. अच्छा, तो चलिए ठीक है. और अगर इसकी बात करें कि बच्चा है, बच्चे अगर मम्मी को बोलना है उसको मम्मी, तो कैसे बोलेगा? मम्मा. और क्या बोलेगा बच्चा? यहाँ जैसे बोलते हैं वैसे ही है, मामा ही बोलेगा उसको, मामा. और बेबी को बताओ, अगर द बेबी है तो क्या बोलेंगे? बेबी इज, बेबी मतलब बेबी होता है. द बेबी को क्या बोलेंगे? दास बेबी. दास बेबी मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है बेबी. हाँ. और मार्शन हमने देखा मतलब लड़की, तो देयर मार्शन. लड़के को दास देखा. मार्शन. हाँ, दास मार्शन, माय बैड. और लड़के की बात करें तो जुंगे, तो वो बनेगा देर जुंगे. और सांगरिन मतलब सिंगर. दी सांगरिन. और एक और चीज, हार्टली वेलकम, हेrzlich willkommen, गुड बाय, auf Wiedersehen, बाय, tschüss, फॉरगिव मी. oh, Verziehung. वर्जी हुंक.
चलो ठीक है यार, बहुत अच्छे वर्ड्स थे यार। ये अब नॉर्मली अपन भी ऐसे ही बोलेंगे। ऑफ, विडर, सेहन, वर्जी, हुंग, हर्जलिश, कॉमन। चलो अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्योंकि हम अगला क्लास करने वाले हैं थोड़ा और इंफॉर्मेटिव, यानी कि जैसे कि हमने पिछले क्लास में बोला था कि ऑटोमैट्स के बारे में। ऑटोमैट्स मतलब मशीन्स, यानी कि अगर मैं किसी से कॉन्वर्स कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है और मशीन से कुछ पैसे लेने हैं, तो पैसों की मशीन को हम क्या बोलते हैं हिमांशु? गेल्ड ऑटोमाट, मतलब एटीएम। हाँ, और वो होता है देयर गेल्ड ऑटोमाट। तो अभी सबसे पहले छोटे छोटे सिंगुलर और प्लूरल हो जाए। जैसे कि अभी मेरे पास टेलीफोन है, सो दास टेलीफोन होता है, तो उसका अगर मैं प्लूरल लूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, चाहे हमारा सब्जेक्ट देर हो या दी हो या दास हो, जब हम उसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं उसका हमेशा पहले उसका आर्टिकल दी बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है देर साफ्ट, साफ्ट मतलब जूस, सो उसका प्लूरल बनेगा दी साफ्टे, मतलब सो अगर मेरे पास है दास टैक्सी मतलब अ टैक्सी, उसका प्लूरल दी टैक्सीज। अगर मेरे पास है दास होटल तो उसका प्लूरल होगा दी होटल्स। रेलवे स्टेशन पे ये सब चीजें होती होंगी, दो लड़के मिलते होंगे, एक लड़का मिलता होगा, ये बात बोलते होंगे, चोर भागता होगा, और कोई मान लो शॉपकीपर बोले और कोई कुछ मांगे, शॉपकीपर बोले कि फॉरगिव मी, मेरे पास वो चीज नहीं है, तो वो बोलेगा। शॉपकीपर को मतलब क्या बोलेंगे? हाँ, शॉपकीपर को हम वर्क ऑफिन, ओके, हाँ, कॉफिन मतलब सेल्सवुमन, अगर सेल्समैन हो तो वर्क ऑफिन होगा। हाँ, वर्क ऑफिन। तो चलिए अगर अब इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं, और यही हमारा रिवीजन भी होगा आज के शो का, तो रेलवे स्टेशन पे तुम क्या सीन देखती हो? सबसे पहले रेलवे स्टेशन को तो क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता। ओके, स्टेशन को हम बोलते हैं बानहॉफ, और मेरे को ये पता है कि अगर मेन स्टेशन हो तो स्टेशन तो तुमने बोल दिया बानहॉफ मतलब रेलवे स्टेशन, और हॉफ होता है मतलब मेन, तो मेन रेलवे स्टेशन यानी कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो बनेगा हॉफ्ट बानहॉफ। हॉफ्ट बानहॉफ, ठीक है। तो तुम न्यूज़पेपर की स्टॉल देखोगी तो तुम उसको बोलोगी ज़्यूटुंगन मतलब न्यूज़पेपर्स, और अगर फ्लावर्स के लिए देखोगी तो ब्लूमिन। ज़ाइटुंग होता है, वापस से जी जाए, हे भगवान। अरे यार वो SIE होता है जी, तो ये ZEI जाए कैसे हो जाता है? हिमांशु, मैंने जर्मन नहीं लिखा है, प्रोनाउंसिएशन जैसा है वैसे तुम्हें प्रोनाउंस करना पड़ेगा। चलो ठीक है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि हमको आती नहीं है इतनी, पर हम थोड़ी थोड़ी क्या मिस्टेक करते हैं ताकि थोड़ा फनी हो सके और आप अपने आप को इससे भी रिलेट कर सकें। हाँ, तुमने अगर एक मिस्टेक कमिट किया हो तो तुम क्या बोलोगे? पार्डन मी। हाँ। तो उसमें जर्मन में क्या बोलोगे? आई डोंट नो। कर सकते हैं उसको वेर्जीहंग। चलो ठीक है, तो फिर अगर हम अपन रेलवे स्टेशन पे ये देखते हैं कि एक लड़का मिलता है, एक लड़की मिलती है, और दोनों इतने जल्दी में तो सिर्फ अपना नाम बता पाते हैं, तो लड़की बोलेगी हालो इश हाइजे क्लाउडिया उन्दू मतलब हेलो मैं हूँ क्लॉडिया और तुम कौन हो, तो लड़का बोलेगा इश हाइजे क्लॉस चूज क्लॉडिया, मतलब ये जल्दबाजी बता रहे हैं कि उसने बस सिर्फ अपना नाम बोला, इश हाइजे क्लॉस चूज क्लॉडिया मतलब गुड बाय क्लॉडिया। बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लड़कियों के लिए लड़के के पास टाइम नहीं है क्या यार। जब ट्रेन छूटती है ना तो ट्रेन वालों से पूछो कि क्या गुजरती है। और फिर उसके बाद अगर मान लो चोर दिख जाए, पुलिस वुमेन को चोर दिख जाए रेलवे स्टेशन पे, तो वो बोलेगी रुको। हॉल्ट हिमांशु, हॉल्ट। ओके। तो तुम अपने आप को पुलिस वुमेन बोल रही हो और मुझे चोर बोल रही हो? जी हाँ, आपने अगर ऐसे समझ लिया तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो तुम बोलोगी हॉल्ट वी हाइजन जी इश हाइजे हिमांशु मंगानी, और इश हाइजे वोर नाम हिमांशु, इश हाइजे नाक नाम मंगानी। और अगर तुम बाद में मान लो कोई बेबी को देखती हो तो वो क्या बोलेगा? नॉर्मल मम्मा मम्मा जो बोलते हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं। बेबीज क्या जर्मन बोलेंगे यार, हाँ तो छोड़ो। यार। और मान लो अगर किसी एक लवर को देखती हो तुम रेलवे स्टेशन पे, वो उसको फूल ला के दिया मतलब ब्लूमेन फ्लावर्स ला के दिया, तो वो लड़की कैसे बोलेगी उसको कि थैंक यू फॉर द फ्लावर्स? तो बोलेगी डांके फ्यूर दी ब्लूमेन। तो डांके मतलब थैंक यू, फॉर मतलब फॉर, दी ब्लूमेन क्योंकि ब्लूमेन क्या है? फ्लावर्स है, तो इनमें हम दी यूज करेंगे, तो दी ब्लूमेन। हाँ, मैंने आपको अभी बोला है कि ब्लूमे मतलब फ्लावर, सो वो होगा डी ब्लूमे मतलब अ फ्लावर, डी ब्लूमेन मतलब बहुत सारे फूल।
और अगर जैसे कि अभी रेलवे स्टेशन पे मान लो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और एक पैसेंजर बाय कर रहा है अपने दूसरे पर्सन को जो कि उसको सी ऑफ करने आया है, तो वो उसको कैसे बोलेगा? ऑफ फीडर से हैन। ऑफ फीडर से हैन। और अगर मान लो कोई वेलकम कर रहा है, कोई ट्रेन आई है और वहाँ से कोई रिसीव करने आया है, तो वो बंदा कैसे बोलेगा? हार्टली वेलकम, हेrzlich willkommen। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा शो यही था और तो अब हम आपको गुड बाय कहने वाले हैं। अब गुड बाय नहीं कहने वाले, हम तो सिर्फ आपको बाय कहने वाले, क्योंकि हम आपको वापस ये शुरू हो गई फिर से। अरे यार, मतलब जो सीखने सही से सीखते हैं ना। हाँ सही है, पर थोड़ा देखो होना चाहिए, यूं ऐसे मॉड्यूलेशन आने चाहिए। तुम ऐसे मत समझना कि मैं तुमको टोक रहा हूँ, तुम ऐसे समझना तुम ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मैं इसको समझती नहीं हूँ। दोस्तों भाई, टोकने का पूरा हक है तुम्हारा। चलो बढ़िया, काफी। मैं एक शब्द बोलूंगा तो तुम वापस से मेरे को डांटोगी, पर कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ ताकि लिसनर्स को और मजा आए और वो समझ पाए। ठीक है श्राव्या? हाँ। तो अब बाय बोलना है तो चुस, ठीक है? गुड बाय बोलना है तो ऑफ फीडर से है। तो हम लोगों को तो आपको गुड बाय बोलने का कोई इरादा है नहीं। जी हाँ, हम जल्दी वापस आएंगे एक और एपिसोड के साथ। Ich bin Shravya। Ich bin हिमांशु मंघानी। Ihre Zuhörte Learning German। मतलब आप सुन रहे थे लर्निंग जर्मन। Und dies ist VIT Community Radio 90.8 FM। मतलब ये है VIT Community Radio 90.8 FM। Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இது சிந்தனை சிதறல் நிகழ்ச்சியுடன் உங்கள் மணிகண்டன். நான் உங்க சுஷ்மிதா. நம்ம லைஃப்ல எல்லாருக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு மணிகண்டன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அம்மா வயித்துல குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தை வந்து நல்லபடியா பிறக்கணும்னு அம்மாக்கு பிரச்சனை. அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தை பிறந்ததும் நல்லா வளரணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ந்ததும் நல்ல ஸ்கூல்ல தேடி பிடிச்சி அட்மிஷன் போறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை ஸ்கூல்ல போய் நல்லா படிக்கணும், ஒழுங்கா வளரணும், நல்ல சிந்தனைகளோட வளரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் 10th + 2ல நல்லா மார்க் வாங்கி அதுக்கப்புறம் நல்ல காலேஜ்ல சேர்க்கணுங்கிறது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்க பிரச்சனை. அதுக்கப்புறமா தான் வருது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை. காலேஜ் டேஸ்ல காலேஜ் கேர்ள்ஸுக்கும் காலேஜ் கைஸ்க்கும் நல்லா மார்க் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ, அவங்க குண்டா இருக்கேன் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. உடல் பருமன்னா என்னன்னு தெரியுமா மணிகண்டன் உங்களுக்கு? உடல் பருமன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய உடலுக்கு தேவையான கலோரிகளை விட அதிகமான கலோரிகள் இருக்க பொருளை சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த கலோரிகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடல்ல வந்து அதிகமா தங்கிருது. அந்த கலோரிகள் வந்து கொழுப்பா மாறி அவங்களோட உடல் எடை அதிகரித்துக்கான ஒரு காரணியா அமைஞ்சிருது. இதை பாத்தீங்கன்னா மருத்துவ ரீதியா ஓவர் வெயிட், ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரியான உடல் எடை அதிகரிக்கிறது காரணமாக அவங்களுக்கு வந்து 2ஆம் வகை சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம், இது போன்ற நோய்களும் வருது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடல் பருமனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதனா தெரியுங்களா? முதல்ல வந்து பருமனா இருக்கிறது வந்து அவங்க தோற்றத்துக்கு வந்து அழகு கொடுக்குது அப்படின்னு வந்து சில பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது கண்டிப்பா இல்லவே இல்ல. அவங்களோட உடலுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய தீங்கு தான் கொடுக்க போகுது. நம்ம குண்டா இருக்கோம் அப்படின்னாலே வந்து நம்மளுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துட போகுது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சைன் தான் வந்து உடல் பருமன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். உடல் பருமன் இருந்தா வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய நோய் வரும். அதுல முக்கியமா சர்க்கரை நோய், அப்புறம் கால் மூட்டு, மூச்சு பிரச்சனை, அதுக்கப்புறமா தூக்கம் வரல, மன அழுத்தம் அப்படிங்கறதுலாம் சொல்றாங்க. அப்புறம் ரொம்பவே வீக் ஆயிடுவாங்க. அவங்க மத்தவங்க எல்லாம் 2 மணி நேரத்துல செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இவங்க வந்து ஒரு 4 மணி நேரம், 5 மணி நேரம், முடிஞ்சா ஒரு நாள் கூட எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சுத்தமா வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா சரியா சொன்னீங்க. உடல் பருமன் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களால மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வம்சாவளி, அதாவது அவங்களோட அப்பா அம்மா, அவங்களோட அப்பா அம்மா அவங்களா குண்டா இருக்காங்க அப்படின்ற காரணத்தால இவங்களும் வந்து குண்டா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வம்சாவளியிலயும் வந்து உடல் பருமன் வந்து தொடருது. அதுக்கப்புறமா வந்து உடல் பருமன் வந்து மெயினா எதனால வருது அப்படின்னா ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள். நிறைய எல்லாரும் வந்து அந்த காலத்துல கம்பு, கொள்ளு, திணை, சாமை அப்படின்னு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இப்ப என்ன சாப்பிடுறோம்? பீட்சா சாப்பிடுறோம், பர்கர் சாப்பிடுறோம், அதுக்கப்புறமா சாண்ட்விச் சாப்பிடுறோம். சாண்ட்விச் இல்லைன்னா காலை பிரேக்ஃபாஸ்டே நமக்கு ஓடுறது கிடையாது. பிரெட் ஜாம்ல எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்துமே கிடையாது அப்படின்னு வந்து ரொம்ப பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நொறுக்கு தீனியை வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து உடல் பருமன் வந்து ஒரு 5 நாள்ல ஏறாங்க அப்படின்னா
நொறுக்கு தீனி சாப்பிடுறதுனால கண்டிப்பா 2 நாள்லயே அவங்களோட உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படிங்கறத வந்து எந்த மறுப்புமே கிடையாது. அதுக்கப்புறமா இதுல வந்து உடல் எடை அதிகரிக்கிறதுனால சோகம், அப்புறம் கோபம், அப்புறம் மன அழுத்தம், சலிப்பா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இருந்தாங்கன்னா அப்பெல்லாம் வந்து அவங்க நிறைய ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க. நிறைய சாப்பிட்டு அவங்க வந்து உடல் பருமன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு வந்து ரொம்ப பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா உடல் பருமன் இருக்கிறதுனால என்னென்ன நோய்கள் வரும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாடி வெயிட், அதாவது அவங்களோட உடல் எடை மொத்தமா வந்து அவங்களோட காலில் அழுத்ததுனால அவங்க நடக்கும் போதோ அவங்க எதனா வேலை செய்யும் போதோ அவங்களுடைய மூட்டு வந்து அதிகமா வலி எடுக்க ஆரம்பிக்குது. அதனால அவங்களோட மூட்டு தேய்மானம் அடைஞ்சு மூட்டு வந்து சீக்கிரமா பாதிப்படைகிறது. இந்த மூட்டு பாதிப்பு பாத்தீங்கன்னா இளம் வயதினரை கூட ரொம்ப ஈஸியா இப்பெல்லாம் தாக்கிட்டு வருது உடல் எடை காரணமாக. கூடவே வந்து இப்ப ரொம்ப பெருசான பிரச்சனை வந்து ஆஸ்துமா, மூச்சிறைப்பு. நம்ம முன்னவே சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து ஆஸ்துமாவா மாறிடுது. மூச்சிறைப்பு இருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த உடல் பருமன் இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்பவே ஜாஸ்தியா தெரியும். அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க நார்மலா வந்து நம்ம வீட்ல இருந்து கடை தெருவுக்கு வரைக்கும் நடந்து போலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் கூட அவங்களுக்கு வராது. எப்பவுமே வண்டி எடுத்துக்கலாம், சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்லயோ எங்க பார்த்தாலுமே வந்து ஒரு ஃப்ளோர் ஏறதுக்கு கூட மாடிப்படி ஏற மாட்டேன், நான் வந்து லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் நான் லிஃப்ட்ல போறேன், நீ நடந்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உடல் எடை அதிகரித்துக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து அவங்களோட கலோரிகள் சொன்னால அந்த கலோரிகள் வந்து அவங்க உடம்புல அதிகமா தங்கி அது வந்து கொழுப்பா மாறுது. அந்த கொழுப்புலாம் வந்து அவங்களுடைய ரத்த குழாய்கள், இதயத்துல இருக்க ரத்த குழாய் எல்லாம் அடைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இதய பாதிப்பு வருது. இது மட்டும் இல்லாத பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கல்லீரல் பாதிப்பும் இதனால வருது. சுஷ்மிதா, அதுக்கப்புறமா வந்து இன்சுலின் அளவு குறையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்சுலின் அளவு குறைஞ்சதுன்னா வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து டைப் 2 டயபெட்டிக்ஸ், அதாவது சர்க்கரை நோய் வந்து கண்டிப்பா தாக்கும் அப்படிங்கறதுல வந்து எந்த ஒரு மறுப்பும் கிடையாது. சர்க்கரை நோய் தாக்குது அப்படின்னா வந்து மனுஷனோட வாழ்க்கையே மொத்தமா மாறிடுதுன்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா வந்து அவங்க அப்பப்ப சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க, டேப்லெட் போட்டுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இன்சுலின் வந்து நம்ம உடம்புல செக்ரேட் ஆகாத இன்சுலினை வந்து அவங்களா வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அது வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை, ஒரு ஹெல்தியான லைஃபே நம்மளால வந்து வாழவே முடியாது. சோ வந்து நம்ம வந்து அது மட்டும் இல்லாத இந்த மாதிரியான அவங்களோட உடல் எடையில வர பிரச்சனைகள் காரணமாக அவங்க வந்து ரொம்ப மன ரீதியா பாதிக்கப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாத புற்றுநோய் வரதுக்கான காரணமும் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மன அழுத்தத்தினால. கூடவே தைராய்டு வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா கூடவே தைராய்டு வரதுதான். தைராய்டு வருது, ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுக்கு தைராய்டு வருது அப்படின்னா அவங்களால ஃபியூச்சர்ல எந்த ஒரு விஷயமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. தைராய்டு வந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து உடனே சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சால்வ் பண்றதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம வெயிட்ட குறைச்சோம் அப்படின்னாலே வந்து நம்மளுக்கு எந்த நோயுமே வராது. உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? நிச்சயமா இருக்கு. அதுக்கான சில வழிமுறைகள் இருக்கு. அந்த வழிமுறைகளை நம்ம வந்து சரியா பின்பற்றணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உடல் எடையை நம்மளால குறைக்க முடியும். சுஷ்மிதா, அதற்கான உடற்பயிற்சி எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. உடற்பயிற்சியை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் அப்படியெல்லாம் நம்ம காலையில எழுந்து சைக்கிளிங்கோ, வாக்கிங்கோ, அப்புறமா நீச்சல் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல தேவையில்லாத கலோரிகள் அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சு, கொழுப்பு சத்துக்கள் எல்லாமே குறைஞ்சு, உடம்புல வந்து தேவையில்லாத கலோரிகள் இல்லாம நம்ம பார்க்கவே நல்ல ஹெல்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல வாடுறோம் அப்படிங்கறது தெரியற மாதிரியே நம்ம உடம்பு இருக்கும். முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததும் என்ன பண்ணுவோம், வெளியே போய் விளையாடுவோம். ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க, ஸ்கூல் பசங்க வந்ததும் வீடியோ கேம்ஸ், அதுக்கப்புறமா சிஸ்டம்ல உட்காந்துக்கிறது, பேஸ்புக்ல இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது கண்டிப்பா வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறை இது கிடையாது. சோ இதை நம்ம கண்டிப்பா மாத்தணும். மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களோட போய் உட்காந்து பேசுறது, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போய் விளையாடுறது, ஓடி ஆடி விளையாடினா வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத நீர்கள்லாம் வந்து வேர்வையா வெளியே வந்துரும். வேர்வையா வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து உடல் பருமன் வந்து பாதி பேருக்கு இருக்கவே இருக்காது. நீங்க சொன்ன மாதிரி தொழில்நுட்பம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்பவே குறைச்சிருச்சு. அதனால வந்து நம்ம வெளியே போறது இல்ல, விளையாடுறது இல்ல. அந்த காரணத்தால பாத்தீங்கன்னா உடல் எடை அதிகரிக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாத உடற்பயிற்சி மட்டும் ஒருத்தருடைய உடல் எடையை குறைச்சிடாது. அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கமும் அவங்களுடைய உடல் எடையை குறைக்கும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட உணவுல பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கணும். அந்த மாதிரியான விஷயத்துல வெள்ளரிக்காய் வந்து உண்மையிலே ஒரு அருமையான விஷயம். வெள்ளரிக்காயில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான கலோரிகள் தான் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாத வெள்ளரிக்காய் வந்து ஒரு நீர் சத்துள்ள உணவு. கூடவே வெள்ளரிக்காய் வந்து ஜீரணத்துக்கும் சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க எல்லாமே சைவத்திலேயே சொல்றீங்க. அசைவம் வந்து அப்ப நம்ம சாப்பிடவே கூடாதா? உடல் பருமன் இருக்கவங்க அசைவம் சாப்பிடணுமா கூடாதா? அசைவத்தை முழுமையா விட்டுறணும்னு அவசியம் இல்ல. அவங்க வந்து மீன் சாப்பிடலாம். மீன் வந்து ஒரு புரதச்சத்துள்ள உணவு. அதுல வந்து கலோரிகள் வந்து அதிகமாகவும் இருக்காது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தோல் நீக்கப்பட்ட கோழியில அதிகமான கலோரிகள் இருக்காது. அதை அவங்க உட்கொள்ளலாம். இந்த உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு வந்து காலையில வெறும் வயிற்றுல ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணீர்ல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தேன், அப்புறம் வேப்பம்பூ, கூடவே எலுமிச்சை சாறு, இது மூணுத்தையும் கலந்து தினமும் காலையில வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட உடல் எடை குறையறத வந்து நம்ம கண்கூடா பாக்கலாம்.
அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த காலத்துல ஒரு பழமொழியே இருந்துச்சுங்க, கொழுத்தவனுக்கு கொல்லு இளைச்சவனுக்கு எள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ குண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கே போயிட்டு ஒரு கப் கொல்லு நல்லா வேக வச்சு அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க உடல் எடை வந்து கண்டிப்பா குறையும். சரியா சொன்னீங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வேப்பம்பூ கலந்து சாப்பிட சொன்னீங்க. வேப்பம்பூ வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. வேப்பம்பூல வந்து நிறைய மருத்துவ குணாதிசயங்கள்லாம் இருக்கு. கண்டிப்பா வேப்பம்பூ வந்து அவங்க உணவுல சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா உடல் எடையை குறையத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாத பாத்தீங்கன்னா அன்னாச்சி பழம், அன்னாச்சி பழத்துல வந்து ஒரு துண்டை எடுத்து நைட்ல தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை காலையில எழுந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அவனோட உடல் எடை குறையும்னு சொல்றாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி அன்னாசி பழம் பார்க்கதான் முரடா இருக்கும். கரடு முரடா இருக்க அந்த அன்னாசி பழம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லது தரும். நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறமா வந்து தனியா இருக்கு இல்லையா வீட்டுல, அந்த தனியா வந்து பனை வெல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலுமே அது கிடைக்கும். அந்த தனியாவையும் பனை வெல்லத்தையும் எடுத்து தண்ணியில போட்டு நல்லா வேக வச்சு அது குடிச்சோம்னா கூட நம்ம உடல் எடை வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தனியா மட்டும் இல்ல, சோம்பு, நம்ம வீட்டுல சோம்பும் இருக்கும். அந்த சோம்பையும் பனை வெல்லத்தையும் சேர்த்து கூட கொதிக்க வச்சு குடிச்சோம்னா உடல் எடை வந்து குறையும். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளைக்கு மொத்தமா சாப்பிடாம அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுட்டே வரோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம உடல் எடை ஏறவே ஏறாது. உடல் எடை ஏறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு. சோ காலையில நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அப்புறம் லஞ்ச் தான் அப்படின்னும் போது காலையில 4 இட்லி சாப்பிடறவங்க கூட 8 இட்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவாங்க. சோ நம்ம வந்து ஒரு 2 hours கேப்புக்கு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸோ ஒரு பழமோ அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே வந்து உடல் எடையை வந்து கண்டிப்பா குறைக்கலாம். குறைக்கிறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பா உடல் எடையை வந்து ஏத்தாம பாத்துக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீர்ச்சத்துள்ள பொருட்கள் அதிகமா வந்து உடல் எடை அதிகமா இருக்கவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அவனோட உடல் எடை குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சாலிட் ஃபுட்ஸ், அதாவது வந்து ரொம்ப கொழுப்புகள் அதிகமா இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து கண்டிப்பா குறைச்சாகணும். அது மட்டும் இல்லாத நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ், அதாவது பீஸா, பர்கர், அந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து அவங்க குறைக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. அந்த கண்டிப்பா அந்த பழக்கத்தை அவங்க விட்டுறணும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குடியே கெடுக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். நிஜமாலே குடியே கெடுக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க குடிப்பழக்கம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க. குடிப்பழக்கத்தினால உடல் எடை வந்து இன்னும் அதிகமா அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தினமும் வந்து உங்க எடையை வந்து சரி பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து இப்ப இருக்க எல்லா டாக்டர்ஸுமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம உடல் எடையை சரி பார்க்கறதுனால எவ்வளவு ஏறுறோம் எவ்வளவு இறங்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால எல்லா மெஷர்ஸையும் எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸையும் ஈஸியா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே உணவு வந்து எடுத்துக்காம இருக்கவே கூடாது. உணவு சாப்பிடாம இருக்கிறதெல்லாம் டயட் கிடையாது. சரியான உணவை சரியான இடைவேளையில நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உடல் பருமன் ஏற்பட வாய்ப்பே இல்ல. அதுவும் இல்லாம காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட், சிற்றுண்டின்னு சொல்ற பிரேக்ஃபாஸ்ட நம்ம ஸ்கிப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல தெம்பும் இருக்காது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா டபுள் மடங்கா அவங்க உடல் வந்து பருமன் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதை சாப்பிட்டாதான் நமக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா வேலை செய்யறதுக்கான தெம்பு நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது சுஷ்மிதா, நீங்க சொன்னீங்க காலையில வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம ஸ்கிப் பண்றதுனால வந்து உடல் எடை அதிகரிக்குது அப்படின்னு. அதிகரிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. காலையில உணவு சாப்பிடாம இருக்காங்க அப்படின்னா வயிறு வந்து காலியா இருக்கும். அவங்க வயிற்ற வந்து புண்ணாக்கிறோம். அதனால வந்து அல்சர் வரும். அது மட்டும் இல்லாத வந்து சர்க்கரை நோய் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இது வந்து காலையில சாப்பிடாம இருந்தாதான் இல்ல, நைட்ல சாப்பிடாம இருந்தாதான் பெரும்பாலும் சர்க்கரை நோய் அது மட்டும் இல்லாத அல்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதுக்கப்புறமா கூடவே இந்த BMI அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ், அது வந்து உடல் பருமனை வந்து நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா. அதாவது இந்த உடல் எடை குறியீடு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உயரத்திற்கு தகுந்த எடை நம்மளுக்கு இருக்குதா அப்படின்றது வந்து நம்மளே வந்து சோதித்து பார்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான். அவங்களுடைய உடல் எடை குறியீடு அவங்க கணக்கிட அவங்க முதல்ல வந்து அவங்களுடைய உடல் எடையை வந்து கணக்கிட்டு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அவங்களோட உயரத்தை மீட்டர்களில் கணக்கிட்டு வச்சு அவங்களோட உயரம் வந்து 1.5 மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1.5 பெருக்கல் 1.5 பெருக்கிட்டு அந்த விடைய நம்மளுடைய உடல் எடை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த உடல் எடையோட வகுத்தா ஒரு விடை கிடைக்கும். அந்த விடையை வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு ஒரு அட்டவணை இருக்கு. அந்த அட்டவணையில இருந்து கிடைத்த விடையை வச்சு அவங்களோட உடல் எடை வந்து எந்த நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. கூடவே வந்து இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து அவங்க ஹைட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ 164 சென்டிமீட்டர் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட உயரத்துல 100 சென்டிமீட்டரை நான் மைனஸ் பண்ணணும். சோ நான் 64 kg தான் இருக்கணும். அவங்கவுங்க உடல் எடையை அதே மாதிரி பரிசோதிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சரியா சொன்னீங்க. எல்லாருமே அவங்களுடைய உடல் எடையை அடிக்கடி சோதிச்சு பாருங்க. அப்பதான் நீங்க எவ்வளவு எடை இருக்கீங்க, உங்களுடைய உயரத்துக்கு தகுந்த எடையில நீங்க இருக்கீங்களா அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுடைய உடல் எடையை நீங்க வந்து கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்க முடியும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடல் எடை குறியீடு அதனுடைய அட்டவணையில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைத்த விடையில வந்து 18.6 இருந்து 24.9 இருந்தாதான் நீங்க வந்து ஆரோக்கியமான எடையில இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாறாக நீங்க 25க்கு மேல இருந்தா நீங்க வந்து அதிக எடையில இருக்கீங்க. அதுவே 30க்கு மேல இருந்தா நீங்க வந்து ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையில இருக்கீங்க. நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட உடல் எடையை குறைச்சாகணும்.
அது மட்டும் இல்லாத உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்குன்னு புரோட்டீன்ஸ் அப்படி பவுடர்லாம் நிறைய விற்கிறாங்க. அந்த மாதிரியான பவுடர்லாம் நீங்க வாங்கி சாப்பிடாம இயற்கையான முறையில உங்களுடைய உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க. நாங்க சொன்ன டிப்ஸையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது மட்டும் இல்லாத நிறைய டிப்ஸ் நீங்க உங்களுக்கே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நாங்க சொல்லணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மறுநாள்ல இருந்து செய்யாம விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது. ரொம்ப அழகா பிஎம்ஐ பத்தியும் எல்லாரையும் உடல் பருமன் குறைக்கிறதுக்கான வழி பத்தியும் சொன்னீங்க. சோ மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி நாங்க சொன்ன அத்தனை குறிப்பையும் நீங்க தினமும் ஃபாலோ பண்ணணும் நான் கேட்டுக்கிறேன். தினமும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உடல் பருமன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. சொன்ன அத்தனை குறிப்புகளுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன். நாங்க சொன்ன டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப உபயோகமா இருந்திருக்கும் நாங்க நம்புறோம். மீண்டும் ஒரு சிந்தனையுடன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம். இது சிந்தனை சிதறல். நான் உங்கள் மணிகண்டன். நான் உங்க சுஷ்மிதா. இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. Dear listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. Way to Success. Uncommon scenes, inspiring stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. Welcome to the show Way to Success. I'm your host Pooja. Today I'm gonna tell you about Swami Vivekananda's naughty childhood works along with his friends. Swami Vivekananda and his friends used to go for many interesting places in Calcutta. One day, he and his friends decided to visit the zoological garden at Metabros, which is near Calcutta. They went there by boat. When they were returning, one of his friends got sick and deterred the boat, and so the boatman became angry and ordered the boys to clean the boat. But the boys refused it to do and instead offered to pay double the fare. But the boatman did not accept their offer. When they reached the ghat, the boatman did not allow the boys to go ashore, and they were threatened and abused the boys. Naren, as he was brave, he was able to jump ashore. He found 2 British soldiers walking nearby and asked them for help. They went with him. They guessed what was happening and shouted at the boatman, ordering them to release the boys. The boatman got frightened and at once set the boys free. Once, when Naren was about 11 years old, a British man of war visited the port of Calcutta. Many people went to see the ship, and including Naren and his friends, also want to see it. In order to do so, they had to obtain a pass from an important British official. Naren filled the application form and went to the building where the official stayed. Many people were going in and out, but the doorkeeper thought that Naren was too young and would not allow him to go in. Naren stood outside, thinking what to do. He saw that all the peoples were going to a certain room on the first floor. He thought that perhaps there was another entrance. He found a staircase there. There was no doorkeeper. So he went up to the first floor. He pushed aside a curtain and saw himself in the room where the other people were waiting. He took his place in the queue, and the British officials signed his application form without questioning him anything. Naren went out by the main entrance very happily by jumping and shouting. The doorkeeper was surprised to see him while leaving. He questioned him, "How did you get in?" Then Naren answered him, "Oh, don't you know that I'm a magician?" There was a flowering tree in the compound of one of Naren's friends. They used to climb those trees and swing from the branches. Naren would hang from a branch by his legs, swing back and forth, and finally some fall to the ground. An old man lived at that house, and he did not like to see them while swinging in the trees, for it was risky. One day, he called Naren and his friends and said, "Look, don't you know there is a ghost in that tree? A Brahma deity lives there. If you disturb him, he will break your necks. So, beware that you don't climb the tree once again." This was enough to frighten the other boys, but not Naren, as he was very brave. As soon as the old man was out of their sight, Naren went and climbed the trees again and again. His friends asked him, "How do you dare to do it again, Naren? Didn't you hear what the old man said?" Naren laughed and replied, "Oh, what fools you are! I have climbed this tree so many times. If the old man's story were true,
then my neck would have been broken long ago. Then his friends started to think, yeah, Naren is telling right. Then Naren and his friends continued to play there, and after some time, they left their place. You're listening to the show Way to Success on VIT Community Radio 90.8 with me, Pooja. Meet you in our next episode with interesting moment of successes. Dear listeners, you had listened to the show Way to Success. We will meet you with more uncommon stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. காரசாரம் விஐடி பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்களின் உயர்கல்வி இன்றைய நிலை. பெண்கள் தங்களோட உயர்கல்வியில் எந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பெண்கள் உயர்கல்வியை விருப்பப்பட்டு தான் படிக்கிறாங்களா இல்லை கட்டாயத்தின் பெயரில் படிக்கிறாங்களா? இப்போ இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே அவங்களோட உயர்கல்வியை விருப்பப்பட்டு தான் படிக்கிறாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவிகள் அவங்களோட படிக்கிற நிலை, எந்த விதமான கோர்ஸ் எடுக்கிறது, மேல் படிப்பை எப்படி அமையணும்னு நினைப்பது மற்றவங்கள விட படிக்கிற மாணவர்களுக்கு தான் நல்லாவே தெரியும். அதனால தான் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற மாணவிகள் கல்லூரி படிப்பை மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்டு செய்யாமல் சுயமாக விருப்பப்பட்டு படிக்கிறாங்க. இப்போ விருப்பப்பட்டு படிக்கிறனால அவங்க நிச்சயமாக சாதிக்க முடியுது. அவங்க வாழ்க்கையிலையும் அவங்க படித்த கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு பின்பற்ற முடியுது. உபயோகமாக இருக்குது. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க. அவங்க அவங்களோட மேல் படிப்பை, அதாவது உயர்கல்வியை அவங்களே விருப்பப்பட்டு படித்ததுனால அவங்க வாழ்க்கையில் நல்லா முன்னேறி நல்ல வேலையில் இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற பெண்கள் எல்லாரும் அவங்களோட உயர்கல்வியை கட்டாயத்தில் பேரில் தான் படிக்கிறாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலில் மாணவிகள் 10th முடிச்சுட்டு +1 போகும்போது அவங்க எந்த குரூப் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி எடுக்க வைக்கிறதே பெற்றவங்க தான். மாணவிகள் விருப்பத்தை அவங்க கேட்கறதே இல்லை. +1 படிக்கும் போதே பெற்றவங்க மாணவிகள் மேற்படிப்பை இந்த கோர்ஸ் தான் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துறாங்க. இதனால அவங்க பள்ளி படிப்பு, மேற்படிப்பு எல்லாமே பாதிக்குது. அவங்க விருப்பப்பட்ட மாதிரி படிக்கவே முடியல. மாணவிகளுக்கு அவங்க படிக்கிற நிலை வைத்து அவங்க எண்ணங்கள் போல மேற்படிப்பு விருப்பப்பட்டு படித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சா கூட பெத்தவங்க கட்டாயப்படுத்தி தான் மாணவர்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. மேற்படிப்பு பத்தி தெரிஞ்சா கூட அவங்களால அவங்க விருப்பப்பட்ட மாதிரி படிக்க முடியல. கட்டாயப்படுத்தி படிக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கையே பாதிக்குது. இப்ப இருக்க பெண்கள் எல்லாருமே அவங்களோட உயர்கல்வியை ஆர்வமா தான் படிக்கிறாங்க. பெண்கள் எல்லாருமே பள்ளிக்கூடம் +2 முடிக்கும் போதே என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா அவங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் கிடைச்சிடும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன குரூப் எடுத்து படித்தாங்களோ அதுக்கு தொடக்கமாகவும் இல்லை அதுக்கு சம்மந்தமாகவும் தான் அவங்க கல்லூரி படிப்பை படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது +1 குரூப்பில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு சம்மந்தமான என்ஜினியரிங்கில் சிஎஸ்சி, சிவில் இந்த மாதிரி எடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா டிகிரியில் பிசிஏ, பிஎஸ்சி இதில் ஏதாவது எடுத்து விருப்பப்பட்டு படிப்பாங்க. இதனால படிப்புல ஆர்வமும் கவனமும் செலுத்த முடியும். மேலும் இந்த படிப்பு அவங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவமாகவும் இருக்கும். இதனால பெண்களோட வாழ்க்கை அவங்களோட விருப்பம் போலவே அமையும். இன்னும் படிச்ச அப்புறம் கூட அந்த படிப்பை ரிசர்ச் கூட பண்ணலாம். இதனால படிப்பு மேல இருக்கிற ஆர்வம் அதிகமாகும். பெண்கள் அவங்களோட படிப்பை கடமைக்குன்னு படிக்காம முழு மனசோட தான் படிக்கிறாங்க. கல்லூரி படிப்பை ஸ்கூல்ல என்ன படிச்சாங்களோ அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம வேற ஒரு கோர்ஸை கடமைக்கேன்னு கட்டாயத்தின் பேர்ல தான் எடுத்து படிக்கிறாங்க. ஸ்கூல் படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்லூரி படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அக்கம் பக்கம்லாம் விசாரிக்கிறாங்க. என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு மனக்குழப்பத்துல இருப்பாங்க. செல்ஃபா டிசைட் பண்ண கஷ்டமா நினைப்பாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவாங்க. அப்படி மனக்குழப்பமா இருக்கிற சூழ்நிலையில பெத்தவங்க ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்தி சொல்லுவாங்க. அவங்களும் வேற வழியே இல்லாம அந்த கோர்ஸை தான் எடுத்து படிச்சாகணும் அப்படின்னு கடமைக்குன்னு படிப்பாங்க. ஏதோ ஒன்னு டிகிரிக்காக படிக்கணும் அப்படின்னு தான் இப்ப இருக்கிற இளைஞர்கள் படிக்கிறாங்க. படிப்புல விருப்பமே கிடையாது. வீட்டுல கட்டாயப்படுத்துறதுனாலதான் சும்மா ஒரு பேருக்கு நாங்களும் படிக்கிறோம் அப்படின்னு படிக்கிறாங்க. மேற்படிப்புனா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்வமா படிக்கணும். ஏன்னா படிப்பை பிரீஃபா படிக்க போறாங்க. காலேஜ்ல நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறாங்க. கடமைக்கேன்னு படிக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கையே அவங்க நினைச்ச மாதிரி இருக்காது.
வாழ்க்கையில கூட அவங்க நினைச்சதை சாதிக்க முடியாது. வருத்தம் தான் நிறைய இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே உயர்கல்வியை பற்றி தெளிவாக தான் இருக்காங்க. மற்றவங்க சொல்லித்தான் கேட்கணும் செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் அவங்களுக்கு இல்லை. அவங்களே சுயமாக முடிவு எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்குது. டெக்னாலஜிலாம் நிறையா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. உயர்கல்வி பற்றி நிறையா விஷயங்கள் மாணவர்களுக்கே தெரியும். இன்னும் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க மீடியா இருக்குது. இதனால் என்ன சம்பந்தமான உயர்கல்வியை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் பயணிக்கணுங்கிறதுல அவங்களுக்கு மனக்குழப்பம் இருக்காது. பள்ளி படிப்பை முடிக்கும் போதே தெளிவான சிந்தனையோடு தான் அவங்க இருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை, இந்த உயர்கல்வியை எடுத்தாதான் ஒரு நல்ல கோலை ரீச் பண்ண முடியும்னு அவங்களே முடிவெடுப்பாங்க. இப்ப இருக்கிற மாணவிகளுக்கு நாம் என்ன படிக்கிறோம், எதற்காக படிக்கிறோம், இதை படிச்சா என்ன பிரயோஜனம், வேலை கிடைக்குமா, நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோமா இந்த கோர்ஸ், நம்ம எண்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் படிக்கிறோமா, இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. இதை பத்தி ஆராய்ச்சும் அவங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க. அதுக்கான விருப்பமும் அவங்களுக்கு இருக்காது. குழப்பத்துலதான் எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க. கடமைக்குன்னு எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது மன திருப்தி சந்தோஷத்தை தராது. அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு செல்ஃபா நிறைய பேரு கூட தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. மாணவிகள் பள்ளி படிப்பையே சுயமா முடிவெடுக்காத போது உயர்கல்வியை சுயமா முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி மெச்சூரிட்டி இருக்கும்? சுற்ற சூழ்நிலையின் கட்டாயத்தின் பேர்ல கடமைக்கேன் முடிவெடுக்கிற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. டெக்னாலஜி என்னதான் இம்ப்ரூவ் ஆனா கூட படிப்பின் மேல இருக்க ஆர்வம் கம்மியாதாங்க இருக்கு. முதல்ல என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்னே இப்ப இருக்கிற மாணவிகளுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது படிப்பே 2வது பட்சம்தான். என்ன படிப்பு, என்ன அந்த கோர்ஸ் பேரு அப்படின்னே தெரியாத போது அந்த படிப்பை பத்தி எப்படி அவங்களுக்கு முழுசா தெரியும்? வாழ்க்கையே ஒரு கேள்விக்குறையாதான் அமையும். ஒரு பிரைவசி இருக்காது, இண்டிபெண்டா இருக்க மாட்டாங்க. எல்லா கட்டத்திலயும் கல்லூரி, பள்ளி படிப்பு, வேலை இடங்கள்ல எல்லா முடிவையும் பிரச்சனை வந்தா எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படி எதுவுமே தெரியாது. எப்பொழுதுமே மத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உயர்கல்வியை விருப்பப்பட்டு படித்து பெரிய பெரிய பட்டம், நோபல் பிரைஸ்லாம் வாங்கி சாதிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. விருப்பப்பட்டு படித்ததுனால தான் விருதெல்லாம் வாங்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா சாவ்லா, இவங்க கூட ஒரு பெண் தான். ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து படித்து ஆஸ்ட்ரோனட்டாக அவங்க வாழ்க்கையில் சாதிச்சாங்க. இன்னொரு சாதனையாளரை பார்த்தீங்கன்னா கிரண் பேடி. இவங்களை பற்றி பார்த்தோம்னா அவங்க அந்த காலத்திலேயே நம்ம இதை தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தெடுத்து IPS படித்து பெரிய ஆளானாங்க. இவங்க விருப்பப்பட்டு உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுத்து படித்ததுனால தான் அந்த துறையில் சாதிக்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி சாதனையாளர்களை ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு பெண்கள் இன்னும் இந்த உலகத்தில் சாதிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. முன்னாடிலாம் எடுத்துக்கிட்டா நோபல் பிரைஸ் வாங்குற பெண்களுக்கு அவங்களோட உயர்கல்வி பற்றி படிக்கும் போதே அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இருக்கும். நம்ம என்ன ஆக போறோம், என்ன துறை தேர்ந்தெடுக்கலான்னு பள்ளிக்கூடத்திலேயே படிக்கும் போதே விருப்பப்பட்டு அதை பத்தி ஆர்வமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிப்பாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் என்ன படிக்கிறோம், எந்த துறையில நமக்கு ஆர்வம், எதை படிச்சா பெரிய சாதனையாளரா வரலாம்னு ஒண்ணுமே தெரியாம படிக்கிறாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க விருப்பப்பட்டு படிச்சு ஒரு நல்ல சாதனையாளரா இருப்பது கம்மி தாங்க. கட்டாயத்தின் பேர்ல தான் படிக்கிறாங்க. கட்டாயத்தின் பேர்ல படிக்கிறதுனாலதான் வாழ்க்கையில படிச்சிருந்தா கூட சம்பாதிக்கணும், சாதிக்கணும், படிச்சதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு நினைக்கிறதே இல்ல. ஏதோ ஒண்ணு படிச்ச படிப்புக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேற ஒரு துறைய, வேற ஒரு வேலையை தேடி போறாங்க. பெண்களோட கல்வி இன்றைய நிலைமையில கிராமப்புறம் நகரப்புறம்லாம் வித்தியாசமே கிடையாது. இப்போ எல்லா பெண்களுமே ஈடுபாட்டோட தான் படிக்கிறாங்க. கிராமப்புறத்துல தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவங்க கூட பெரிய நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க. கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் படிக்கணும்னு அவங்க அம்மா அப்பாவால படிக்க வைக்க வசதி இல்லைன்னா கூட நிலத்தெல்லாம் வித்து படிக்க வைக்கிறாங்க. அம்மா அப்பாவால தான் படிக்க முடியல அப்படின்றதுனால குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்ப கிராமத்துல கூட நல்ல வசதியெல்லாம் வந்துருச்சு, படிச்சு முன்னேற உழைக்கிறாங்க. கிராமத்து பெண்களுக்கும் நகரத்து பெண்களுக்கும் கல்விங்கிறது சமமா தான் இருக்கு. இப்ப கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் சாதாரணமாவே எங்கேயுமே வெளியே போக மாட்டாங்க. ஆனா உயர்கல்வியை படிக்கணும்னு ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்து படிப்பாங்க. படிப்புக்காக தியாகம் பண்ணி தனியா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. கிராமத்துல இருக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் நகரத்துல இருக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் நிச்சயமா வேறுபடும். கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் ரொம்ப பயந்த சுபாவமாக இருப்பாங்க. தானா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மத்தவங்க கிட்ட பேச மாட்டாங்க. தமிழ் மீடியம்ல தான் படிச்சிருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். இதனால சிட்டில இருக்கிற காலேஜ்ல சேர்றதுக்கே அவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க. வீட்ல கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க. காலேஜ் தொலை தூரத்துல இருக்கும். வீட்ல இருந்து தினமும் ஒருத்தர் பைக்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு வரணும், அது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க.
நகரத்துல இப்ப இருக்கிற கல்லூரியில அப்படியே ஒருவேளை கிராமப்புற பெண்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணா கூட வீட்ல இருக்கிறவங்க தொலைதூரம் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. கிராமத்துல இருக்க பெண்களோட கல்வியும் நகரத்துல இருக்கிற பெண்களோட கல்வியும் சமமான கண்ணோட்டத்துல தான் பார்க்கப்படுது. கிராமத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லைன்னா கூட படிக்கிற ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நகரத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கும் படிப்புல ஆர்வம் காட்டுவாங்க. என்ன வசதி ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். இப்ப அந்த நிலைமை கூட இல்ல. +2லயும் 10thலயும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறது பெண்கள் தான். இப்ப +2ல முதல் மதிப்பெண் எடுத்தா கவர்மெண்ட் அவங்கள ஊக்குவிக்கிறபடி ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுக்கறாங்க. பெண்கள் நல்லா படிச்சா வசதி கூட ஒரு தடையே கிடையாது. மேலும் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கிற பெண்கள் நிறைய கிராமப்புற பெண்கள் தான். அவங்களுக்கு நிறைய காலேஜஸ்ல யூனிவர்சிட்டியில ஃபீஸ் எல்லாம் ரிடக்ஷன் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்றாங்க. பெண் கல்வியோட இன்றைய நிலை அந்த அளவுக்கு உயர்கல்வியா இல்ல. கிராமத்துல தமிழ் மீடியம்ல படிச்சுட்டு நகரப்புறத்துல எல்லா விதமான மக்களையும் சந்திக்க ரொம்ப கஷ்டமா நினைப்பாங்க. அம்மா அப்பா வசதி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு மேற்படிப்பு படிக்கணும், அப்படி படிச்சா செலவாகும், அதுக்கு பேசாம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. கிராமப்புற பெண்களுக்கு சாதாரணமாவே ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேஷன் இருக்கும். மத்தவங்க வித்தியாசம் காட்டலனாலும் நம்ம கிராமத்துல இருந்து படிக்க வரோம், வசதி இல்ல அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பா எப்பொழுதுமே அது இருக்கு. நகரப்புற பெண்களோடு பேச முடியாது அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு அவங்களுக்கு. ஹாஸ்டலுக்கு கிராமப்புற பெண்கள் படிச்சா கூட அவங்க கடைசி வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் எதிர்கொண்டு ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க படிப்பாங்க அப்படின்னு எப்படிங்க உறுதியா சொல்ல முடியும்? வெளி அனுபவமே இருக்காத போது பிரச்சனை வந்தா அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னே தெரியாது. இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை கிராமப்புற பெண்கள் தினம் தினம் சந்திக்கிறாங்க. பெண்கள் இப்ப எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்காங்க. அந்த காலத்தை விட பெண்களுக்கு இந்த காலத்துல தான் மதிப்பு, மரியாதை, சம உரிமை இதெல்லாம் அதிகமாவே தராங்க. எல்லா பெண்களும் முன்னேறி வந்தா சமூகத்துல இப்போ பெண்களுக்கு கொடுக்கற உரிமையை விட அதிகமா கொடுப்பாங்க. கிராமப்புறத்துல இருந்து வரவங்க எல்லாரும் அப்படி புகழ் பெற்று வருவாங்கன்னு எப்படிங்க சொல்ல முடியும்? புது சூழல், புதுமுகம்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்காது. அவங்க முன்னேறணும்னு அவங்களே நினைச்சா கூட இவங்க கிராமப்புறத்துல இருந்து தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சிட்டில இருக்கிறவங்க ஏளனமா பேசி அவங்கள டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க. ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ் படிக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் இன்ஜினியரிங், டாக்டர் படிக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் நிச்சயமா வேறுபடல. ஆர்ட்ஸ் குரூப்பும் ஒரு நல்ல கோர்ஸ் தான், அதுவும் ஒரு நல்ல படிப்பு தான். இன்ஜினியரிங்கும் ஒரு நல்ல படிப்பு தான். எப்போதும் உயர்கல்வி அப்படின்னாலே இன்ஜினியரிங், டாக்டர் தான் சிறந்த படிப்பு, அதுதான் உயர்கல்வி அப்படின்னு நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ்ல கூட நல்ல சிறந்த முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான். மாணவிகளின் அறிவோ இல்ல அவங்களோட எண்ணங்களோ நிச்சயமா வேறுபடாது. ஆர்ட்ஸ் குரூப்ல கூட பிசிஏ, பிஎஸ்சி எடுத்தாலோ மேற்கொண்டு எம்சிஏ, எம்பிஏ இல்ல எம்எஸ்சி கூட படிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு நல்ல வேலை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்ஜினியரிங் படிப்பை 5 வருஷம் படிக்கிறத ஆர்ட்ஸ்ல படிச்சு 6 வருஷமா பிரிக்கிறோம். அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். மத்தபடி படிப்பு, அதுல இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே ஒண்ணுதான். கலை அறிவியல் படிக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் பொறியியல், மருத்துவம் படிக்கிற பெண்களோட உயர்கல்வியும் நிச்சயமா வேறுபடுது. கலை அறிவியல்னா ஒரு நல்ல கோர்ஸ் தான்னா கூட அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி அதுக்கு யாருமே அவ்வளவா பெரிய முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்ல. உயர்கல்வினாலே மருத்துவம், பொறியியல் படிப்பு தான் உயர்ந்த படிப்புன்னு எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க. இதனால மாணவிகளுக்குள்ளேயே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்பட்டுடுது. எண்ணங்கள்லாம் வேறுபடுது. ஆர்ட்ஸ் குரூப் எடுத்தா ஒரு நல்ல ஸ்கோப்பே இல்லை, வேலையெல்லாம் நல்லா கிடைக்காது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. பொறியியல் படிப்பு படிச்சாதான் வேல்யூ அதிகம்னு நினைக்கிறாங்க. மருத்துவம்லாம் படிச்சாதான் சம்பாதிக்க முடியும், நல்ல வேலையெல்லாம் அமையும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அதனால ஆர்ட்ஸ் குரூப்லாம் பெரிய ஆர்வம் எப்பயுமே கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கு. ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கும் இன்ஜினியரிங் குரூப்புக்கும் பெரிய வித்தியாசமே இல்ல. இப்ப எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா பிசிஏ படிச்சு முடிச்சுட்டு எம்சிஏ மேல் படிப்பு படிச்சா ரொம்ப பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு. ஜாபுக்கும் போலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய வரும், சேலரி கூட அதிகமாக கிடைக்கும். ஐடி ஃபீல்ட்ல வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் குரூப்பே சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆர்ட்ஸ் குரூப்ல இருந்தும் வருவாங்க, இன்ஜினியரிங் குரூப்ல இருந்தும் வருவாங்க. அப்போ அவங்க 2 பேரும் ஒரே சேலரி தான் வாங்குறாங்க. நம்ம என்ன படிச்சு வாழ்க்கையில எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாக்குறது தான் முக்கியமே தவிர இதுதான் உயர்கல்வி அப்படின்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாக்குறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. பெண்களும் ஆண்கள் போலவே இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறாங்க. இன்ஜினியரிங் படிச்சு சாதிச்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆர்ட்ஸ் படிச்சு வேலைக்கு போய் வாழ்க்கையில சம்பாதிச்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க.
அம்மா அப்பா அந்த காலத்துல அவ்வளவா உயர்கல்வியை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்களோட பசங்களை உயர்கல்வி படிக்கணும், வாழ்க்கையில பெரிய அளவுக்கு முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. இப்போ என்ஜினியரிங், எம்பிபிஎஸ்க்கு இந்த 2 படிப்புனாலே ஒரு தனி மரியாதை இருக்கும். பொறியியல், மருத்துவம் இது 2ம் தான் உயர்கல்வின்னு நினைச்சு இதை நோக்கியே தான் போவாங்க. கிராமத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு நிறைய பேர் ஆர்ட்ஸ் தான் எடுத்து படிப்பாங்க. ஏன்னா படிக்கிற வசதியும் இருக்காது. மேலும் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா நிறைய பெண்களால மேற்படிப்பே படிக்க முடியாத போகும். ஒரு டிகிரி முடிச்சா போதும் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க. ஏதோ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் படிப்பாங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப படிச்சா மாப்பிள்ளை தேடுறதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த மாதிரி மாணவிகளுக்கிடையே நிறைய வேறுபாடை சொல்லிட்டே போகலாம். பெண்கள் உயர்கல்வி படிச்ச அப்புறம் அவங்களோட நிலை குடும்பத்துல, சமூகத்துல, வேலையிடங்கள்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒரு பெண் தன்னோட உயர்கல்வியை முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவங்க ஒரு சிறந்த நிலைமைக்கு வந்துடுறாங்க. பெண் கல்வி கற்பதனால எல்லாருக்கும் நன்மைதான். பெண் இல்லாம இந்த உலகம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அவங்க இந்த உலகத்தையே ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு மாற்றும் சக்தி அவங்களுக்கு உயர்கல்வி முடிக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால சாதிக்க முடியுது. ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பெண் படிச்சா அந்த குடும்பமே படிச்ச மாதிரி. அவங்க படிச்சத அவங்க குழந்தைங்களுக்கு, அவங்க கூட பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லித்தரதுனால பெண் ஒரு நல்ல எதிர்கால சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தி தர முடியும். அவங்க குடும்பத்துல வர அதிகபட்ச பிரச்சனைகள்லாம் கூட தீர்த்து ஒரு சந்தோஷமான குடும்ப சூழ்நிலைய உருவாக்கி தருவாங்க. குடும்பத்தை நல்ல வழியில நடத்தி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. உயர்கல்வி படிச்சா கூட குடும்பத்துல இருக்கிற பெண்கள் வேலைக்கு தான் போறாங்க அப்படின்னு எப்படிங்க சொல்ல முடியும்? அதுக்கு என்ன நிச்சயம்? இப்ப எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா, என் அம்மா கூட பிகாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாம சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ அவங்க படிச்சதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே. வேலைக்கு போனாதானே அவங்க படிச்சதுக்கு பிரயோஜனம், நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். படிச்சுட்டு உலகத்தை மாத்த முடியும்னு சொல்றாங்களே, வேலைக்கு போனாதானே உலகத்தையே மாத்த முடியும். அவங்கள ஒரு ரோல் மாடலா மத்தவங்களும் வச்சுட்டு படிச்சுட்டு வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர முடியும். படிச்சுட்டு வீட்டுல இருந்தா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை விட நல்லா படிச்சு அதிகமா சம்பாதிச்சாங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும். அதனால கூட நிறைய பிரச்சனை வர வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. பெண்கள் படிக்கிறதுனால குடும்பம் முன்னேறும், குடும்பம் முன்னேறதுனால சமுதாயம் முன்னேறும், சமுதாயம் முன்னேறதுனால இந்த நாடே முன்னேறும். நம்ம சமுதாயத்தை சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்படின்ற அக்கறையில கூட நிறைய பெண்கள் ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல படிக்கும் போதே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமா நிறைய எடுத்து படிக்கிறாங்க. இப்போ எடுத்துக்காட்டா என்சிசி, கிரீனோ, யூத் ரெட் கிராஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து சமூகத்தை பாதுகாக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய பெண்கள் தான் பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், சிஇஓ, சேர்மேன் ஆகிற அளவுக்கு படிச்சு உயர்ந்திருக்காங்க. சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமா கூட படிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பத்தி எப்படி படிச்சு சமூகத்தை பாதுகாப்பாங்க? வீட்டை பத்தியே யாருக்கும் அக்கறை இல்ல. வீட்டின் நன்மைக்காகவே யாரும் கருதி படிக்கிறது இல்ல. அப்படி இருக்கும்போது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக எப்படி படிச்சு பெரிய ஆளா வருவாங்க? சமூகத்தின் மேல அக்கறையே இல்ல. வேலை இடங்கள்ல பெண்கள் சாதிப்பது கம்மியாதாங்க இருக்கு. எல்லாரும் பெரிய பெரிய ஆளா வரதே இல்ல. எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய ஆளா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சாதிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாதாங்க இருக்கு. இப்ப எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி பத்தி அவங்க முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அதுக்கான கைடன்ஸ் இருக்காது. பெண்களுக்கு அதை பத்தி தெரியாது. அப்படியே அவங்க போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அதர் ஸ்டேட்டுக்குலாம் இப்ப அதை பத்தி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க அனுப்பவே விட மாட்டாங்க. சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்க அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஒரு சில கம்பெனிலாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆணாதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறதுனால பெண்கள் மேல வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. இதனால அவங்க வளர்ச்சியே பாதிக்கும். இப்ப ஆன் டியூட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட ஆண்கள் போலாம், ஆனா பெண்களால போக முடியாது. இதனால அவங்க வளர்ச்சியே நிச்சயமா பாதிக்கும். இதுவரை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தது காரசாரம் நிகழ்ச்சி. அடுத்து வேற ஒரு புதிய காரசாரம் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம். இது விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். தமிழ்ச்சுடர், வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய
சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல். நாவடக்கமின்மை என்றால் என்ன? திமிராக பேசுவது, யாரையும் எடுத்தெறிந்து பேசுவது, செல்வமும் செல்வாக்கும் இருக்கிறது என்பதால் பொய்யை கூட உண்மை என்று அடித்து பேசுவது, யாரும் எதுவும் செய்துவிட முடியாது என்று ஆணவமாக செருக்காக பேசுவது. உலகிலேயே உயர்ந்த நாகரிகம் பிறர் மனம் நோகும்படி பேசாது இருப்பதுதான். புலன்களை ஆட்டி படைப்பது மனம். மற்ற புலன்களை விட நாக்கு என்னும் புலனை நாம் கட்டுப்படுத்துவது என்று அளவிட்டு சொல்ல முடியாது. நண்பர்களை பகைவர்களாக்குவதும், நல்லவர்களிடமிருந்து நம்மை பிரிப்பதும், ஒழுக்கமற்றவர் என்று நம்மை ஊரார் ஒதுக்க காரணமாக இருப்பதும் ஆகிய பெரும் தொல்லைகளை தருவது நாவே. ஒருவன் எவ்வளவு உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும் தகுதியற்ற சொற்களை பேசுவானாயின் அவரை மற்றவர்கள் எப்படி மதிப்பார்கள்? அவனுடைய அறிவின் மீதும் ஒழுக்கத்தின் மீதும் ஐயப்படுவார்கள். அவனுடைய தகுதியில்லாத சொற்கள் சூழ்ந்து இருப்போரையும் விலகி போகச் செய்யும். நாவை அடக்காவிட்டால் சொற்குற்றம் ஏற்பட்டு மிகுந்த துயரங்களை சந்திக்க நேரிடும். நாவினால் இவ்வளவு தீங்குகளை செய்ய முடியுமா? ஆமாம், அதனால் தீயை காட்டிலும் தீங்கு செய்ய முடியும். பொதுவாக வரலாறுகளையும் சரி இலக்கியங்களையும் சரி புரட்டி பார்த்தால் தெரியும், சாதித்தவர்களும் அறிஞர்களும் அதிகம் பேசுவதில்லை என்று. திருக்குறள் 2 வரிகள், 7 சொற்கள். ஆனாலும் வாழ்க்கையில் உயர, வாழ்க்கையை மேம்படுத்த தேவையான செயலை இந்த 2 வரிகள் அடக்கி விடுகிறார் வள்ளுவர். அதாவது, ஒருவர் முழு மனதோடும் சந்தோஷத்தோடும் கூறிய இனிய சொற்கள் என்பது அவர் வாழும் பொழுதும் வாழ்ந்த பிறகும் அவருக்கு புகழை கொடுக்கும். ஆகவே சிறுமையான சொற்கள் என கோபம், பொறாமை போன்ற தீய சொற்களை குறிப்பிடுகிறார் வள்ளுவர். ஒரு வேலையில்லா பட்டதாரி எத்தனையோ நேர்முக தேர்வுகளுக்கு சென்றும் நாவடக்கமின்றி பதில் கூறியதால் எங்குமே வேலை கிடைக்காமல் போயிற்று. அவன் தந்தை அவனுக்கு எத்தனையோ முறை நாவடக்கத்தை பற்றி அறிவுரை அளித்தும் தேர்வு நேரத்தில் அவனையும் அறியாமல் ஏதாவது ஏடாகுடமாக பதில் அளித்து விடுவான். இப்படியே நீண்ட நாட்களாக வேலை கிடைக்காததால் அவன் ஒரு நாள் தன்னை முழுவதுமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான். கேள்வி கேட்பவர் தாறுமாறாக கேள்வி கேட்டாலும் பொறுமையுடனும் பணிவுடனும் பதில் அளிக்க தீர்மானித்தான். சில நாட்களிலேயே ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து நேர்முக தேர்விற்கு அழைப்பு வந்தது. அவன் பயந்தபடியே தேர்வாளர் இடக்கு மடக்காக கேள்விகளை கேட்டார். என்னப்பா, பட்டம் பெற்று 1 ஆண்டு ஆகியுமா வேலை கிடைக்கவில்லை என்றார். ஆமாம் சார் என்று சொன்னான் அவன். இதற்கு முன் வேலை செய்த அனுபவம் உண்டா என்றார் அவர். இல்லை என்று அவன் கூற, அவரோ, அனுபவம் இல்லாத உன்னை எப்படி வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ள முடியும்? நீ அனுபவம் பெறவே 6 மாசம் ஆகும், அதுவரை நான் தண்ட சம்பளம் கொடுக்க வேண்டுமா என்றார். அவனோ, முதல் 6 மாதம் சம்பளமின்றியே வேலை செய்ய தயாராக உள்ளேன் என்றான். அவன் அடக்கமான அதே சமயம் தன்னம்பிக்கையுடன் கூறிய பதில்கள் தேர்வாளருக்கு திருப்தியை உண்டாக்கியது. இருந்தாலும் அவன் பொறுமையை மேலும் சோதிக்க விரும்பினார். உன் திறமையின் மீதும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நீ சொல்வதை நம்பி உனக்கு எவ்வாறு நான் வேலை கொடுக்க முடியும் என்று அவனை மேலும் சீண்டினார். அதுவரை பணியுடன் பதிலளித்த பட்டதாரி திடீரென பொறுமையை இழந்தான். உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரணமான நபர் இந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கும்போது திறமையுள்ள என்னால் வேலை செய்ய முடியாது என்று ஏன் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று முகத்தில் அடித்தாற்போட் கூறிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு அவன் வெளியேறினான். ஒரு நிமிடம் பொறுமையை காக்காமல் நாவடக்கத்தை மறந்து அவன் பேசிய பேச்சு நல்ல வேலை கிடைக்காமல் செய்துவிட்டது. இதையே வள்ளுவர் ஒன்றானும் தீசொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் நின்றாதா ஆகிவிடும் என்கிறார். அதாவது, ஒரு குடம் பாலில் துளி நஞ்சு போல் பேசும் சொற்களில் ஒரு சொல் தீய சொல்லானால் அதுவரை கூறிய நல்ல சொற்கள் பயனற்று போய்விடும். அடக்கம் என்ற தன்மை ஒருவனை தேவனுக்கு ஈடாக உயர்த்தும் என்பது வள்ளுவர் சொல்லிய வாக்கு. அந்த வகையில் அடக்கமுடையவனுக்கு எல்லா விதத்திலும் சிறப்பு என்று நாம் அறிகிறோம். ஒருவன் தன் நாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாவடக்கம் என்றால் எந்த இடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று பகுத்தறியும் தன்மை. ஒருவனுக்கு மிகவும் அவசியம் நாவடக்கம். எதை எங்கே பேசுவது என்று தெரியாமல் பேசிவிட்டு பிறகு ஐயோ பேசிவிட்டோமே என்று வருத்தப்படுவதில் என்ன பயன்? ஆகையால் ஒரு மனிதன் நாவடக்கம் கொண்டவனாக இருத்தல் வேண்டும். அவன் பெருமை அடையவும் அதுவே வாய்ப்பாக அமையும். மாறாக நாவடக்கம் இல்லை என்றால் அவன் எல்லா விதத்திலும் துன்பப்படுவான். ஆகவே பிறருக்கு பயன்படும் சொற்களை பேசுங்கள். இதையே வள்ளுவர் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய, சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல் என்கிறார். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா.
கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், ஓம் கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே உன்னை காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தோண்டி விளையாடினோம், கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி நாம பசியாரினோம். பள்ளி கூட பாடம் மறந்து அடி வாங்கினோம், அம்மா அப்பா பேர சொல்லி கதை பேசினோம். காலம் போட்ட கோணம் அழிஞ்சு தசமாறினோம். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடு. நொங்குரோத வண்டி ஓட்டி நான் ஓடினோம், மண் குதிரை மேல நின்று சதிராடினோம். அந்த நாடு நெஞ்சுக்குள்ள அலப்பாயுதே, நஞ்சு போன ஞாபகங்கள் மனமாடுதே. பாதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து விழிவாடுதே, கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். வெள்ளருக்கு வெட்டி வந்து பேயோட்டினோம், செங்கல் மேல பானை வச்சு தீ மூட்டினோம். அந்த நாடு நெஞ்சுக்குள்ள கடம் போடுதே, எந்த நாடு நீயும் வருவே விட தேடுதே. ஆசையெல்லாம் இதையே கேட்டு தினமாடுதே, கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், ஓம் கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing betel leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco, and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there, inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me,
with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white saree and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu. Each time she moved her head, her heavy pampadums, these are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pampadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife since her husband became a panchayat member. Being the senior-most person in the area, people from the surrounding area called her great-grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari, but only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task. Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this, I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back.
roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket with a few others in a large ground behind the great-grandma's house. The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in VIT Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. Hello friends, you are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. I am your host Shubham and you are with me in this amazing journey called the Silver Lining Show. As I earlier mentioned that in this show, every episode will take you to the roller coaster ride of some great personalities of our times to discover what made them reach the peak and what kept them motivated all along this journey. So here I am with another success story of a man who made India proud all over the globe. Just when we were about to sync the news of Mr. Nadella being the CEO of Microsoft, there came another breathtaking news. After Microsoft, it was Google to elect its new CEO, as it converts itself into a subsidiary company under its parent company Alphabet Incorporation. Thus, it took another big issue to determine the upcoming CEO of this technical giant. The search ended up on another Indian man. Yes friends, you are right. He is none other than Mr. Sundar Pichai. So in this episode of the Silver Lining Show, we will talk about Google's Mr. India, Mr. Sundar Pichai. Sundar Pichai is a computer engineer and the current CEO of Google Incorporation. The technological giant Google, which specializes in internet-related services and products, underwent a major corporate restructuring in 2015, following which Alphabet Incorporation was launched as its parent company with the co-founder Larry Page as its CEO and Sergey Brin as president. Pichai, who has been serving Google as the head of product and engineering, was named the new CEO of Google, which is the biggest company under Alphabet Incorporation. Sundar Pichai is referred to as the Larry Page right-hand man. While announcing Alphabet, Page's blog posts that Sundar has been saying things I would have said for quite some time now, and I have been tremendously enjoying our work together. Pichai said that, for me, it matters that we drive technology as an equalizing force, as an enabler for everyone around the world, which is why I do want Google to see, push and invent more in making sure that computing is more accessible, connectivity is more accessible. Mr. Sundar Pichai was born in Madurai, Tamil Nadu, in a Tamil-speaking family to Lakshmi and Raghunatha Pichai. He spent his childhood in Chennai. His father was a senior electrical engineer in General Electric and managed a factory that made electrical components for the British conglomerates GEC. He also has one brother. Sundar grew up in a 2-room apartment in 46th Street, 7th Avenue in Ashok Nagar, Chennai. He completed his class 10th at Jawahar Vidyalaya, Ashok Nagar, Chennai, and completed the class 12th from Vanavani School located in IIT Chennai.
Pichai grew up in the middle class home and was a very bright student. He excelled academically at his school and earned a seat in IIT, Kharagpur, one of the most prestigious engineering institutions in India. He is married to Anjali Pichai, who was also a chemical engineer in the same year classmate at IIT Kharagpur, and they had 2 children. He was so devoted to academics, many cannot even remember him as a youngster. Education was everything for him and his family as well. Pichai's parent paid for him to get to America by taking savings out worth more than his father's annual salary so that he could buy the plane tickets. He did his BTech in metallurgical engineering from IIT Kharagpur and then won a scholarship to study material science and semiconductor physics from the great Stanford University, from where he eventually earned his MS. He initially planned to pursue a PhD from Stanford and embark on an academic career. However, he dropped out and joined the Applied Materials, a Silicon Valley semiconductor maker, as an engineer and product manager. He did not work there for very long. He went on to complete his MBA from the Wharton School of University of Pennsylvania in 2002, where he was named a Siebel Scholar and a Palmer Scholar. Following the completion of his MBA, he was appointed as a management consultant at McKinsey & Company. Kumar Sangakaralingam, who was lived next door to the Pichai's family for almost 40 years, said that he is an amazing person, but also very shy, and he has opinion on everything. He is very simple person and grounded as well. While the world was claiming Sundar Pichai to be the most powerful CEO ever, he has something very different to say. So let's listen what he actually said. He says that there are many powerful men and women in the mobile. I am fortunate to be part of that group. But by no means do I think I am the most powerful person. One can easily understand the kind of nature Sundar possesses. He was very shy in his childhood and was utmost sincere towards his work. The nature which he exhibits now seems to be its outcome. One of Sundar's friends says that I never believed that he would become the CEO of Google. It's a miracle for both him and us. We are very proud of him. I had seen this coming, his thrilled professor Sanat Roy told a leading daily. 3 years ago, when the boy became Google's vice president, didn't I tell you that this is the beginning? He will make it straight to the top. By the way, this fact is indeed true. His family was very unsurprised by his rise to the top because they always knew that he would reach his destiny anyhow. Sundar's uncle, Vasudevan Pichai, who is a retired government official and lives next door to the family, told that we always knew that he would become a big man and we are extremely proud of his achievements. He deserves it, and as he's always been a very hard worker and very intelligent man. But Pichai has not forgotten the sacrifices his parents made for him. He bought them a luxurious flat in Chennai. However, Raghunatha and wife Lakshmi, who spent half the year in America with their eldest, are said to prefer the simple life and can still be found for 6 months of the year in the modest 2-room apartment where they raised the CEO of Google. It seems that Sundar fits himself in the role of the perfect son as well, and the simplicity his family retained through years is still in him. His life in San Francisco, where he lives with his wife and 2 children, is certainly a world away from the modest 2-room apartment where he grew up. The family, while middle class, were not well off. They scrimped and saved for 3 years to buy a blue Rambarde scooter, which they would all pile upon for outing together. They are a humble family, a typical middle class family. His father earned sufficient money according to those days. His father was an engineer and his role model. Said his neighbor, he was a brilliant student, but his geography and history used to let him down, so he never topped the year. He was always around number 4. Another classmate told the leading daily that the only thing I remember is that he and Shankar Subramaniam used to compete for highest marks in science. The newspaper goes on to the note that Subramaniam is currently on an exchange at Google. But Pichai, a bookworm who loved science quizzes and puzzles, was entirely devoted to the studies, rejecting offers to play outside in order to favor more educational pursuits, which may even explain the former schoolmate's stark assessment that he had actually no friends at all. Sangakaralingam said that growing up he never came out to play. He was always studying. Sundar used to go to school in a cycle rickshaw
every morning and afternoon. But as soon as he got on, he had pull out a book and read until he reached the school. He didn't even look at the girl sitting next to him. It was his father Raghunatha who first physicked him towards his technological interest. He joined Google in 2004. Initially, he worked on Google's search toolbar as a part of a small team. The toolbar gave users of Internet Explorer and Firefox easy access to Google search. He also worked on another Google products like Google Gears, Google Pack. The success of the Google toolbar gave Pichai the idea that Google should develop its own browser. He discussed this idea with his seniors, but he has to face an objection from the then CEO, Mr. Eric Schmidt, who thought that developing a browser would be too expensive affair for Google. However, Pichai persevered and convinced the co-founder of Google, Mr. Larry Page and Sergey Brin, to launch the Google's own browser. Pichai played a pivotal role in the ultimate launch of the browser, Google Chrome, in 2008. Chrome proved to be the great success as it allowed the user to directly access Google's search engine. Google search was important, one of the most important applications ever on the web. People accessed everything through a browser, and for us, it was important for making sure we had an option there. Pichai became an internationally known figure following the phenomenal success of Chrome, which eventually became the #1 browser of the world, surpassing the competitors such as Internet Explorer and Firefox. The Chrome also paved the way for a series of other important products like Chrome OS, Chromebooks, and Chromecast. In 2008, Pichai was promoted to Vice President of the Product Development. In this position, he started appearing more often at the Google presentations and continued rising up the ranks in Google. By 2012, he had become the Senior Vice President of Chrome and the apps. In 2030, Andy Rubin, the creator of the Android, left to work on a different project. Larry Page then made Pichai in charge of Android as well. His influence continued to increase and he was made the product chief in October 2014. In 2015, Google formed the company Alphabet Incorporation to serve as a holding company and conglomerate to own the subsidiaries that were previously owned by Google, including a new slimmed down version of Google itself. On 10th August 2015, the day came by when Sundar Pichai was named as the new CEO of Google. It was a very fine day for India as it was the second most cherishable CEO globally. In February 2016, he was awarded with 2,73,328 shares of Google's holding company Alphabet, which led to a rise in his net worth. An engineering genius known for his innovation idea, Sundar Pichai is best known as the mastermind behind the launch of the Chrome browser in 2008. He played a pivotal role in convincing his senior at Google to launch the browser and also the most popular browser after Internet. Some crucial facts that determines Mr. Pichai also includes that he was a very huge fan of cricket and was the captain of his school cricket team. Guys, if you all remember, Mr. Satya Nadella was also a very huge fan of cricket, and it seems that all the great personality never take sports just as a part for fun. They always learn some skills, develop their personality so that they could be helpful in their career as well. His family did not possess a phone until he was 12, but still he had a very technical bright future. The impact of giving someone a connected smartphone is no different from giving them a real computer. I look at how my kids learn and how different it is from how I learned, because the impact of these things is just so huge. Sometimes I think that we don't fully intellectualize what it is going to get the power of knowledge in everyone's hand, says Sundar Pichai. He once tried to talk to a friend who was working at Google and asked him that should I work in Google or not. Sundar Pichai joined Google even before the company even went public. Pichai has one of the unusual gifts ever, which seemed little more than a curiosity to him when he was a child, but has served him incredibly well in his adulthood. He has insane numerical call and can remember every number he ever dialed. He interacts with the student at IIT Kharagpur over Skype at regular interval, and he also believes that India has long been an exporter of talent to technical companies, but it is India that's now undergoing its own revolution.
What strikes me every single time is that aspiration of Indians are unique and unparalleled. They are very demanding regardless of their background. He was also one of the top contenders for the post of CEO at Microsoft, which ultimately went to Mr. Satya Nadella. The Google CEO is not all the nerdy as his appearance might suggest. He is actually very grounded, helpful, and friendly. He has been the master of ceremonies at Google for the past few years. In 2011, Pichai drew attention when he was considered to lead product and replace Jason Goldman at Twitter, but he chose to stay with Google. With this reorganization at Google Alphabet Incorporation, Pichai will control the search, ads, maps, the Google Play Store, YouTube, as well as the Android department. His collegius tells Bloomberg that Pichai tends to walk it out when he's deep in thoughts. It's not unusual for him to wander away in the middle of a meeting, only to return with the solution to whatever problem is being discussed. Pichai's father told Bloomberg he believes that talking to young Sundar about the challenges in his work as an electrical engineer led to his son's interest in the technology. In 2013, Pichai took over Android founder Andy Rubin portfolio to run mobile platform. He was also entrusted with the wooing more than 1 billion global users to the Android ecosystem. According to Business Insider, Pichai was skilled at staying out of politics and drama at Google. When he reported to Marissa Mayer, he reportedly sat outside her office for hours, if necessary, to make sure his team had good performance reviews. Pichai was one on the board of advisors for Ruba Incorporation and was a director of Jive Software Incorporation. Android One, Pichai's pet project designed to provide affordable smartphones in all households worldwide, launched in India in 2004 and grabbed a huge success. Open platform historically undergoes a lot of scrutiny, but there are a lot of advantages to having an open source platform from a security standpoint. This is believed by Sundar Pichai. Though he was just appointed CEO of Google, Pichai has effectively been responsible for day-to-day operation at Google since October 2014. Pichai has been Page's right-hand man for some time and is credited with trying to convince WhatsApp founder Jan Koum not to sell it to Facebook. He also helped Page convince Nest Tony Fadell to merge his company with the Google team, among other things. At The Verge described Pichai's office that his office is clean to the point of being Spartan and noted that this simplicity was reflected in his demeanor. Pichai is known for his soft-spoken diplomatic nature. In 2013, he accompanied Larry Page and Google CBO Nikhilesh Arora to a tour a Samsung factory in South Korea to help build Google's relationship with its partner. He also says about the technology taking over today's children and says that should kids check phone at dinner? I don't know. To me, that's a parenting choice. Definitely Sundar Pichai has some great thoughts and some most innovation idea that led him to become the CEO of Google. He always learned everything from the scratch and always took everything as an opportunity. So friends, this was the story of Mr. Sundar Pichai. I hope this success story has a lot to contribute to each of our life and make us understand ourselves and our situation even better. In the next episode, I will be back with another story of someone very inspirable. Till then, keep inspiring others and be inspired. And don't forget to tune into VIT Community Radio 90.8 FM. This is Shubham signing off from the Silver Lining Show. See you in the next episode. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes. And one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes.
According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, entire country would be up in arms and it would be the leading story every day and night. Latika belongs to a poor family of Dashpur village. She completed her graduation and is working as a teacher in a school in Mahanagar city. Raj, coming from a well-off family, is also working in the same school as a teacher. They both are in love and are planning to marry each other. Latika, my parents would like to see you to decide upon our marriage. We'll be coming tomorrow to your house. Okay, Raj, I'll make the arrangements. Raj, along with his family, comes to see Latika. Latika is very well brought up and a simple educated girl. She is the only educated girl from our village. I am happy to give my daughter to you, Raj. We'll take care of her, Papa. I never thought that my son would ever go for a love marriage. Even though we are agreeing for this marriage, only because we are sure that you will give your daughter a handsome amount of money so that they can lead a happy married life. All that I have made is for Latika only. I will be happy if she is happy. We will be happy if you give us 1 lakh rupee and a two-wheeler. I will make sure that you will get it before the marriage. Marriage is over and the scene follows the next very day of marriage. Latika, how's the environment here? I know you will be homesick. No, Maji, I'm happy and I feel like being at home. After 1 month of marriage, Latika, where's my tea? Wait, Maji, I'm bringing it. Don't you know that I need my tea at 4 in the evening? Maji, sorry, I had to correct some answer sheets. It was a very urgent work. Here is your tea. Already a lot of work is pending. Raj comes back home. Latika, tea. I had just made tea for Maji and I have lots of work to do. Ask your mom to make it for you, please. Latika moves towards the study room. Why should I make tea for you? That's the reason I got you married. Latika is having a lot of work in school. Still, she manages to do all the household chores. If she can't do all this, then ask her to quit the job. Quit the job? At any cost, I won't leave my job. It's 2 years of my hard work that I ended up in this job. I'll somehow manage to do all my duties, but I won't quit the job. पहले घर का काम, फिर बाहर का. Similar things happen for a couple of days. Suddenly, one day the situation turns very tense. Latika, you have to leave the job. Because you are not doing any household work and not taking care of my mom. She has become unhealthy and weak. I want you to quit the job. I did not know that you will also support your mom and go against me, Raj. I did not expect this from you. If you are so insistent, then okay, I'll quit my job. After 2 weeks, the whole family is in a monetary crisis. Latika, see, Raj's salary is not sufficient to run the house. You only asked me to quit the job, na? And now what do you expect me to do? Should I go on the streets and beg? How can you talk to me like this? Is this the way you talk to elders? We are facing crisis only because of you, and you will have to bring the money. What? This is ridiculous. Already my father has given you all his life savings. Now where will I get money from? I don't want to hear all that shit. And it's from anywhere. All I need is 30,000 by the end of this week. No, Maji, please don't do this to me. Already I have quitted the job for you people, for your happiness. My father is already in debt. No excuses. I need the money. Hello? Hello, Beti. How are you? I'm fine, Papa. No. Beta, I know you very well. What happened to you? Dear, please tell me. Papa,
I quitted my job because Maji and Raj were too adamant. Now they are asking me to pay 30,000 rupees within a week. What? We had already fulfilled their demands. Anyway, don't worry, Betty. I will find out a way to solve this situation. But Papa, from where will you get this huge amount in a week? I love you, Betty, and I can do anything for your happiness. Papa, the dam is now overflooded. I think we should report the matter to the police. No, Betty, you are now married, and that is your home, and you must do all the things needed to keep it intact. Don't worry about me. I will manage the money somehow. After 1 week, Latika's father visits Raj's house. He somehow manages to pay them 10,000 rupees. Only 10,000? I told you to bring 30,000. Where's the rest of it, Latika? Maji. Latika, wait. Let me say. It is not Latika's fault. Sorry, I got this much money only. And for getting this much money, I have mortgaged my house, my field, everything. Now I don't even have a roof over my head to live. If you can't give 30,000, then take your girl with you. Raj, how can you say this? Your drama won't work here. Now stop crying and get lost. We don't need you here. Get out of my life. No, Raj. Please don't do this to me. I am sorry. It's my fault. Please don't punish my daughter. I will get you the money within 2 days. 2 days? At the dining table. Is this how you make dal? Didn't your mother teach you? How dare you say anything about my mother? आजकल तेरे नखरे बहुत देख रहा हूँ मैं. क्यों और कोई मिल गया है क्या साली? Latika got injured very badly. They locked her up in her room. She calls up her father. Hello. Latika, why are you crying, my dear? Please forgive me. I've given you a lot of troubles. And now further I won't. Papa, I'm leaving. Betty! Hello. Police team and girls dart in Raj's house. Mother-in-law opens the door. Raj, police! Police in our house! Stop your melodrama. Where's this girl? We have to search your house. No, she's not in the house. She went to the market. No, he's lying. She is here only. She had called me before. Constable, search the house. Constable breaks Latika's bedroom lock. Latika! Stay away from the crime scene. You both are under arrest. The danger is real. Domestic violence hurts all family members. When a person is abusive, he or she eventually loses the trust and respect of his or her partner. Abused partners are afraid to communicate their feelings and needs. Everyone has a right to feel safe in a relationship. Disagreement develop from time to time in relationship. Domestic violence is not a disagreement. It is a whole pattern of behavior used by one partner to establish and maintain power and control over the other. These behaviors can become more frequent and intense over time. They are destructive and dangerous. The abusive person is responsible for this behavior. That person is the only one who can change them. Don't wait until you and the one you love get hurt. You are not alone. Raise your voice. Patterns left uninterrupted can continue forever. Domestic violence is a pattern that unless something significant changes, it will go on and affect everyone around you, your friends, family, and your children. No man can know where he is going unless he knows exactly how he arrived at his present place. சோழராஜன் அவன் பேரன், இவன் செந்தமிழ்நாட்டின் வீரன். பெருமையோடு தான் சொல்வேன் நான் தமிழன்.
சாதனை செய்யும் வீரன் நான் உங்கள் அன்பு தோழன். பெருமையோடு தான் சொல்வேன் நான் தமிழன். அவ்வை சொன்ன தமிழ் மொழியும் கம்பனாவன் கவிவரையும் என்றும் எங்கும் எங்கு காக்கும் தன்மான தமிழன் நான். என்றுமான குரல் வரையில் வீரமிசையின் வழியில் திமிரும் ஒன்று உலகம் என்று உயும் தமிழன் நான். தமிழா யுகத்தின் தலைவா நீ நோபல் வெல்வது புதிதா. நாசாவின் தவ புதல்வா நீ தமிழன். வானில் பறந்திடும் நண்பா அணு ஆய்வின் வெற்றி தோழா. இஸ்ரோவின் தங்க மனிதா நீ தமிழன். உலகம் சுற்றும் துணிவும் இணைய உலகின் தரமும் திறனும் பலமும் இணையும் தன்மான தமிழன் நீ. தேசம் மாறி போகும் திசைகள் கூட மாறும் என்றும் மாறாது வந்து போக வெற்றி தமிழன் நீ. தமிழா உலக நாயகன் தமிழன் நாம் இசையின் புயலும் தமிழன். சினிமாவின் நிஜ கலைஞன் இவன் தமிழன். விளையாட்டில் இவன் வீரன் கடும் யுத்த களங்களின் சூரன். வர்த்தக உலகின் வேந்தன் இவன் தமிழன். திரகடல் பலவை கண்டதும் திருவியல் கோடி குவிந்தும் சொந்த மண்ணை மறவா தன்மான தமிழர் ஓடி தமிழர் நினைவில் வெற்றி வருவே மடியில் தமிழில் பேசி தமிழில் வாழும் தமிழர் கூட்டம் தமிழா 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 தமிழா. தமிழா 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 தமிழா. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் நீரஜ் கோபால். பாடல் வரிகள் கணதீபன் ஞானகுமரன். நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு. இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு. காதலில் மூழ்கும் காலமிது நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ
மென்சிகையோ இளங்குயிலின் சதிசூடி மரநிழலில் கவி பாடி கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. நெடுங்கிளைகள் வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் சுடர் விழிகள் வழியோடி மிடரிடையே மொழி தேடி கண் அசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8.
தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ, என்னென்னம் நீ வந்தம் நீ, எந்த தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். உன் கரம் பிடித்து நடைபயின்றேன், நீ தோள் சுமந்தாய் உலகை ரசித்தேன். உனை உருக்கி என்னை வளர்த்தாய், நீ ஒளி கொடுத்தாய், நல் வழி நடந்தேன். தவம் என்ன செய்தேனோ நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. என்னென்னம் நீ வண்ணம் நீ, எந்த தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. காதல் கொண்டேன் காத்திருந்தேன், நீ கரம் கொடுக்க நான் கரை சேர்ந்தேன். சோர்ந்திருந்தேன் சேர்ந்து நின்றாய், வீழும் முன்னே நீ தாங்கிக் கொண்டாய். இனி வரும் பிறவியும் நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. வரம் ஒன்று கேட்கிறேன் அதை தருவாய், தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ, என்னென்னம் நீ வண்ணம் நீ, எந்த தந்தை நீ. கேட்ட பாடலை பாடியவர் அஜய் ரமணா, இசை முருகானந்தம், பாடல் வரிகள் முனைவர் மோகன ஸ்ரீனிவாசன், தயாரிப்பு விஐடி பண்பலை 90.8. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம், ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். Festivity, festivity, இதுவே விஐடியின் festivity, festivity, oh festivity.
பரவி நிற்கும் விஐடி நம் குடும்பம். வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம். வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம். மனமகிழ்ந்து எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி. இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. பல வண்ண பாடல்கள் மயிலாடும் மாட்டங்கள். பளிச்சிடும் திறமைகள் ஒளிர்விடும் சிகரங்கள். அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும். அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும். விண்வியக்கும் ஒரு சொர்க்கம் இனி இங்கே அமைந்திடும். ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம். ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி. இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான். தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். தூரிகை கொண்டு தீண்டியே தூக்கங்கள் குறைத்தாய். பூமகள் என்று என்னையே போர்வைக்குள் இழுத்தாய். நிலவோடும் நிலம் மீதும் என்னை ஏந்தியே நீலவானிலே நெஞ்சோடு சாய்ந்தாடும் தென்றலே. நம்மை கண்டு நட்சத்திரம் வெட்கப்பட்டு கண்மறைக்கு. மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய்.
வானவில் வண்ணம் கூட்டியே வார்த்தைகள் வரைந்தாய், தேன் துளி என்று என்னையே நாக்கினுள் ஒலித்தாய். விழியோரம் நடை போடும் ஆசை மேகமே எந்தன் ஜீவனே, கரம் சேர்த்து நடமாடும் சொந்தமே, உன்னை போல மின்னல் கூட மின்னி மின்னி முத்தம் போடும். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் பவித்ரா. தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலே இளமையாக சிரிக்கிறான். அதோ அதோ நில்லாதது ஒரு முடிவில்லாதது, உன் உறுதி என்று முதிர்ந்திடாதது. இடை நில்லாதது ஒரு முடிவில்லாதது, உன் உறுதி என்று முதிர்ந்திடாதது. தீமை தாவும் கண்ணுக்குள் தாண்டி பாயும் மாயலோகம் மண்ணுக்குள் மாய்ந்து சோறும், விரைந்து மடியும் சோகம் நல்வழியின் மீது மோகம், துள்ளி தாவிடும் பாடிடும் அன்புள்ள நெஞ்சங்களே. மடை கொள்ளாதது பாசம் கரை நில்லாதது, உன் மறதிக்குள்ளும் நின்று நிலைப்பது. மடை கொள்ளாதது பாசம் கரை நில்லாதது, உன் மறதிக்குள்ளும் நின்று நிலைப்பது. விதைகள் பாரும் விரிட்டு மண்ணை கீரும், சொற்கள் போதும் மௌனத்தின் ஓசை கேளும். பரிவில் வாழும் கூட்டம் பூனை நிழலைப் போல காக்கும், பதில் கூறிட ஓடிடும் ஆகாத எண்ணங்களே. அதோ அதோ சூரியன் எழுந்து நின்று பார்க்கிறான், இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலே இளமையாக சிரிக்கிறான். அதோ அதோ கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த்.
போ என்று சொன்னால் உன் அன்னை விலை போட்டு வாங்கவா முடியும் கல்வி வேலை தோறும் கற்று வருவதால் படியும் விலை போட்டு வாங்கவா முடியும் கல்வி வேலை தோறும் கற்று வருவதால் படியும் மலை வாழை அல்லவோ கல்வி மலை வாழை அல்லவோ கல்வி நீ வாயார உண்ணுவாய் போயேன் புதல்வி தலைவாரி பூச்சூட்டி உன்னை பாடசாலைக்கு போ என்று சொன்னால் உன் அன்னை படியாத பெண்ணாயிருந்தால் கேலி பண்ணுவார் உன்னையே ஊரார் அறிந்தால் படியாத பெண்ணாயிருந்தால் கேலி பண்ணுவார் உன்னையே ஊரார் அறிந்தால் கடிகாரமோடும் உன்னோடு கடிகாரமோடும் உன்னோடு என் கண்ணல்ல அண்டை வீட்டு பெண்களோடு தலைவாரி பூச்சூட்டி உன்னை பாடசாலைக்கு போ என்று சொன்னால் உன் அன்னை கடிதாக இருக்கும் இப்போது கல்வி கட்டிட கட்டிட தெரியும் அப்போது கடிதாக இருக்கும் இப்போது கல்வி கட்டிட கட்டிட தெரியும் அப்போது கடல் சூழ்ந்த தமிழ்நாடு கடல் சூழ்ந்த தமிழ்நாடு பெண் கல்வி என்றதன்போடு தலைவாரி பூச்சூட்டி உன்னை பாடசாலைக்கு போ என்று சொன்னால் உன் அன்னை தலைவாரி பூச்சூட்டி உன்னை தலைவாரி பூச்சூட்டி உன்னை இதுவரை நீங்கள் கேட்டது லட்சுமி கார்டன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் சாருமதி, மான்யா, மயூரி, கீர்த்தவர்ஷினி வழங்கிய தமிழ் பாடல். SAY on the mic and the keys. Here we go. ஏன் இந்த இன்பச்சாரல் என்னை தொட்டது ஏன் இந்த நிதயம் நித்தம் உன்னை நினைக்குது When I met you baby என் நெஞ்சம் பறந்தது Every time when you look at me my heart just skips a beat May the sun and stars and skies be blue Let the dreams I dream please come true To hope and love just become new I do wanna propose you Hey yeah You gave my love and evenings you I couldn't find a way to get through you I just know you're my rescue Just so you knew I do wanna propose you 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 ஏனோ இந்த நினைப்போ ஏனோ இந்த துடிப்போ ஏனோ ஏனோ இன்ப துடிப்போ ஹே இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல ஆடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற
தெம்மாங்கு பாட்டு நீ இளைய ராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு நான் பாட்டெடுத்து பாடி பாறேன் தெம்மாங்கு பாட்டு நீ இளைய ராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு யாரு துணையும் இல்ல எனக்கு நிகரு யாரும் அல்ல உடும்பு வடம்பு புள்ள என்னைய ஜெயிக்க எவனும் இல்ல மோதி பாரு அடி பாடு நீ போட்ட போட்டி போடு எனக்கான ஒரு கூட்டம் அடமேலம் கொட்டி ஆட்டம் போடு வாடி அடி வாடி அடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ஆடிக்கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன உன் பல்வருச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன ஆடிக்கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன உன் பல்வருச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன உறிஞ்சு ஓதட்டுறைய என்னைய இதுக்கே முடிஞ்சு புட்டு சங்கு கலந்துறதா என்னையும் வதச்சு வாட்டி புட்டு அடிச்சிட்ட தங்க பட்ட என் பக்கம் இல்லடி ஒன்னு தார உதட்டால நீ வெக்க விட்டு கட்டி கூடி வாடி அடி வாடி அடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தலாமே அதரவு கூறு என் அத்த பத்த ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தலாமே அதரவு கூறு உன்னை விட்ட யாரும் இல்ல எனக்கு ஒட்டிக்கிற வாடி உள்ள கண்ணசைக்கும் நேரத்துல எனக்கு காதல் தீ மூட்டு உள்ள இத தெரிஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சு இந்த மச்சா சொல்ல கேளு இந்த உலகம் உள்ள வரைக்கும் நீ என்னோட தான் ஒட்டி வாழ வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி வாடி 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 என் கருத்த உள்ள. இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும், தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ, என்னென்னம் நீ, வந்தம் நீ, எந்த தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும்.
கரம் பிடித்து நடை பயின்றேன். நீ தோள் சுமந்தாய் உலகை ரசித்தேன். உனை உருக்கி என்னை வளர்த்தாய். நீ ஒளி கொடுத்தாய் நல் வழி நடந்தேன். தவம் என்ன செய்தேனோ நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. என் எண்ணம் நீ வண்ணம் நீ எந்தன் தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை. என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. காதல் கொண்டேன் காத்திருந்தேன். நீ கரம் கொடுக்க நான் கரை சேர்ந்தேன். சோர்ந்திருந்தேன் சேர்ந்து நின்றாய். வீழும் முன்னே நீ தாங்கிக் கொண்டாய். இனி வரும் பிறவியும் நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. வரம் ஒன்று கேட்கிறேன் அதை தருவாய். தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை. என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ. தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ. என்னென்னம் நீ வண்ணம் நீ எந்தன் தந்தை நீ. கேட்ட பாடலை பாடியவர் அஜய் ரமணா. இசை முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் முனைவர் மோகன ஸ்ரீனிவாசன். தயாரிப்பு விஐடி பண்பலை 90.8. This song is presented by Spark X Music Band. கைமகள் பிறக்கின்றார். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியா நக்காலி பொழுதினிலே. தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் வளர்ந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாரே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் மறைந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாரே. காற்றோடு அனுப்பிடு. நேரம் நல்ல நேரம். மாற்றம் புது மாற்றம். புது மனிதன் உன்னோடு உருவாகட்டும். மார்கழி விடை பெற்றால் தெய்வங்கள் பிறக்கின்றாள். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியாம் நற்காலை பொழுதினிலே. தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் வளர்ந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாளே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் வரைந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாளே. வேரோடு வேராக வளரும் பயிருக்குள் ஒன்றி வாழும் உழவனே. நம்பிக்கை விதைகள்
The song is presented by Spark X Music Band. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு புடுறா புடுறா எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு எங்க ஊரு ஜல்லிக்கட்டு எதிர நின்னு மல்லு கட்டு செத்து பொழைச்சு வந்தானா செவலக்கார மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார செத்து பொழைச்சு வந்தானா செவலக்கார மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார காலையோட நெத்தியில பதக்க சங்கிலி கையிட்டா கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி காலையோட நெத்தியில பதக்க சங்கிலி கையிட்டா கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி எத்தி பறக்க முட்டி பாரு எத்தி முள்ள நீயும் தொட்டு பாரு காங்கேயம் கால அது கதற விடுவால வளஞ்சவம் பூக்கால அது வரி புளிய போல ஏ காரி கால கருத்த கால தெரிய விடும் 100 கால இறங்கி எட்டி பூடி எலவட்ட கால இறங்கி எட்டி பூடி எலவட்ட கால எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு நட்டி கால அது சுருள விடும் வால செவந்த நட்டி கால அது செதற விடும் வால ஏ மாஞ்சு புடி மடக்கி புட்டி ஒருத்தர் கையில் தூக்கி அடி பகப்பட்டு வந்து நிப்பா வஞ்சி கோடி பகப்பட்டு வந்து நிப்பா வஞ்சி கோடி எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு இறங்கி வாடா நீ வீர மகன் தாண்டா சிங்கம் வந்தா கூட நீ சீறிக்கிட்டு போடா ஏ தோல தட்டு தொலைய தட்டு அச்சத்தெல்லாம் அறுத்து கட்டு எட்டாத சிகரம் இல்ல கொடியா கட்டு எட்டாத சிகரம் இல்ல கொடியா கட்டு எத்தி பறக்க முட்டி பாரு திமுல நீயும் தொட்டு பாரு எங்க ஊரு ஜல்லிக்கட்டு எதிர நின்னு மல்லு கட்டு எத்து பொழைச்சு வந்தானா ஜமலக்கார மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார எத்து பொழைச்சு வந்தானா ஜமலக்கார மண்ண கீறி வந்தானா மயிலக்கார காலையோட நெத்தியில பறக்க சங்கிலி கையிட்டா கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி காலையோட நெத்தியில பறக்க சங்கிலி கையிட்டா கண்ணியோட கழுத்துக்கு தான் தாலி சங்கிலி The song is presented by Spark X Music Band.
இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுர மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், ஓம் கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தோண்டி விளையாடினோம், கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி நாம பசியாடினோம். பள்ளி கூட பாடம் மறந்து அடி வாங்கினோம், அம்மா அப்பா பேர சொல்லி கதை பேசினோம். காலம் போட்ட கோணம் அழிஞ்சு தசை மாறினோம். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடு. நொங்குரோத வண்டி ஓட்டி நான் ஓடினோம், மண் குதிரை மேல நின்று சதிராடினோம். அந்த நாலு நெஞ்சுக்குள்ள அலப்பாயுதே, நஞ்சு போன ஞாபகங்கள் மனமாடுதே. பாதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து விழிவாடுதே. கண்ணே
கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன் நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன் வெள்ளருக்கு வெட்டி வந்து பேயோட்டினோ செங்கல் மேல பானை வச்சு தீ மூட்டினோ அந்த நாளு நெஞ்சுக்குள்ள கடம் போடுதே எந்த நாளு நீயும் வருவே விட தேடுதே ஆசையெல்லாம் இதையே கேட்டு தினவாடுதே கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன் நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன் மதுர மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும் கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும் கண்ணே உன்னை காணாம நான் கவி பாடுறேன் நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன் இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. Hello VIT, this is VIT Community Radio 90.8 and it's time for second look. This is Vibisha. Let's welcome a special guest Gaurav. Hi Vibisha. Hey, hi. It's happy to be back on air. Don't you think so, Gaurav? Yeah. And today was a really sunny day. And as a glorious festival of lights, the Diwali was last weekend. Celebrations throughout the country. Most of the students had returned from their homes and the campus seems busy with all students, which was so deserted the last week. Vibisha, you are eating my dialogues up. Oh, I'm really sorry, Gaurav. I was so involved in the script that I didn't even get to think that you were there with me on air. My bad. Very bad. So how was your weekend? I remember that you had told me that you'll be going back home for the festival. Yeah, I went back home and I went for a shopping spree. That's so cool. And you know what? My mom had prepared amazing desserts for me. I loved those desserts. You mean desserts or deserts? Oh, come on. Are you kidding? I was just testing you. Joke's over. Now, tell about your vacation. It was really boring. I told you, na, that I had to stay for the NGO sessions. I missed all the fun of Diwali and my friends were enjoying like hell at their homes and I was seeing their Snapchat posts. Poor Gaurav. While we were at home enjoying the fiesta, you were staying in Vellore. So sad. Those days were really boring. Yeah. So, we have come to your rescue. To all those who didn't know what to do on such a gloomy day, which movie to watch and what to eat. Vibisha, food, really? Yeah, I was talking about grab a ball of popcorn kind of phrase here. Oh yes, popcorn with extra butter sounds so yummy. Well, we're gonna reveal it to you now. Weekends always call for a movie and it requires careful selection too. Yeah, if you choose a bad movie, it will leave you gloomy all the more. So, gotta choose a nice one. Hey. I think we're forgetting something. What? We're on air and we're messing with the time. I think we should get the show started. Yeah, go on. I have a dialogue and if you could crack the movie, I will give you a chocolate. Seems legit. Start. Hey man, you seen The Dark Knight Rises yet? I got this. Nah, I replied. I haven't seen it. Been hearing good things about it though. You gotta see it. We should go this weekend. Actually, I haven't even seen The Dark Knight yet. You haven't seen The Dark Knight yet? Incredibly. Nah, I'd say haven't seen it. Lol, I was just kidding. The whole conversation sounded like a broken record, right? In the circles I run in, the crossover between geek and pop culture runs strong. Between the guys I work with,
My one brother who lives with a comic book obsessed illustrator, and my other brother who works in the film industry, the cultural and social impact of a film like The Dark Knight Rises is akin to a tempest. It is on the tongues and in the conversations of nearly everyone I associate with on a daily basis. It's impossible to ignore, let alone hide from. So, then with a long weekend, alone with my friend, I choose to join the crowd, to give in to the rising, whirling winds. One a day, I watched the Batman trilogy, immersing myself in Nolan's envisioning of one of the lecture's most tragic heroes. I have long been a fan of Batman, first inspired by reading through my mom's old comics from the late 60s and early 70s. Hell, I was even in love with the old Adam West Batman, wall climbing, paunch, and all. Growing up, however, I rarely considered him to be my favorite superhero, usually citing Spider Man, who I could, relate to because I thought of myself as a bit of nerd. Or oddly, Aquaman. And if we really want to stretch it outside of Golden Age American superheroes, Astro Boy. I liked Batman, but was never impressed with the idea that he was little more than a rich man with a lot of toys. An adult now, I see how I misinterpreted Batman's strength and the true source of his superpowers. Like Astro Boy, Batman's origins lie in tragedy, in trying to recover what was lost by refusing to let it drift away into memory. In vengeance, in anger, sure, he has gadgets, and his near limitless pool of money gives him the ability to become a superhero. But it's his inner emotional turmoil and utter belief in justice that gives him the power to accomplish amazing things. There is no MacGuffin in this story, no radioactive spider, no alien DNA, just a limitless desire to rid the world of evil. And though I'm not a vengeful person, I now understand Bruce Wayne and his alter ego. And all of the superheroes, he's one of the few that I can truly believe in. The origin story has always been an integral part of any superhero, exposing the core of their beliefs, ideals, and in some cases, the beginning of their brush with the poisonous lure of power. Many superheroes can get by with readers by riding on the back of easy recognizable road ideal, defeating evil, saving life, embracing fate. Superman's origin as an alien is important to his power on a metaphysical level, but being an alien doesn't define his ideals or propel his character development. It simply gives him the power to do good. The rest is up to him. Spider-Man follows a similar origin story to Batman, looking to storm crime out of New York to prevent others from feeling the pain he felt at losing his uncle to a petty robbery gone bad, but ultimately it's about Peter Parker finding the authority and respect as Spider-Man that he could never have in his everyday phenomena. Batman Begins explores the origins of Batman, the angry fires of vengeance, and the idealism of demolishing crime's firstborn as he watches his parents gunned down by a petty thief, not dissimilar to Spider-Man. But though these early circumstances are similar for the two superheroes, Peter Parker continues to be inspired by what original idealism, and Bruce Wayne spends years spiraling through a pit of anger fueled by his feelings of uselessness and despair as he recognizes the humanity's darkness. Beyond the incredibly physicality required for the role, Christian Bale spins on a dime between the easy smile of Bruce Wayne, the playboy billionaire, the agony and frustration of Bruce Wayne, the wandering soul, and Batman the Dark Knight, and brings charisma and raw emotion to the dual personalities. There is a distinct separation between Bruce Wayne and Batman. However, and it goes well beyond the simple costume change, donning the suit and assuming a different voice. Bale creates two facets to both the characters of Bruce Wayne and Batman, and the film themselves. On originally seeing Batman Begin, I was disappointed, though I wouldn't admit it to myself at the time. The fault wasn't so much with the film. I realize now, but with my expectations, I was looking for an action flick to Batman to beat up some bad guys and use his cool found tools.
I was looking for a James Bond movie similar to the Val Kilmer films, which I had rather now forget. Instead, I found a smart character driven narrative tale about a man's descent into darkness and his attempt to rise upward and create light in a city that was on the edge of destruction. Watching Batman Begins a second time around 7 years later, I realized what Nolan was doing with the film, where its true strength lays. I was also surprised to find that the action sequence that originally drew me to the movie were by far its weakest link, easily overshadowed by Bruce Wayne's, his relationships, and his struggles. In many ways, the continuation of those relationships and struggles are against the heart of the Dark Knight. But the rogues gallery that really steals the show in the Dark Knight, Bane, as I touched on earlier, I've always preferred Christian Bale in the role as the troubled playboy rather than Batman. His Bruce Wayne is troubled, believable, and encourages empathy in the viewer despite his sometimes questionable character. Bale defines Bruce as surely as any of the series' greatest writers. His Batman, however, feels like a cartoon character, a campy film version of a menacing crime fighter. I blame this as much in Nolan's direction as I do Batman. But when Bale spends a significantly larger portion of The Dark Knight as Batman, where the other two films are focused more around the nuances in Bruce Wayne, I found myself slightly less connected and would rank it as my least favorite of the three films, despite its popularity and obvious strengths. And let me have this paragraph. Two of those strengths were Harvey Dent, who I'll touch on in a moment, and the Joker, played by the late Heath Ledger, who steals every scene he appears in, embodying everything that defines Batman's great external villains. Ledger delivers a performance that, in an opinion shared by many, is the Joker's definitive representation in any media. I've seen Ledger in many roles, from small films like Candy to teenage romantic comedies like 10 Things I Hate About You, and I have always been impressed by his versatility. I wasn't prepared to see him in the role of Joker, or rather, I wasn't prepared for how little I would see of the Ledger I was familiar with in the Joker. From his first entrance, I didn't see the actor behind the mask. It was the Joker on the screen, no questions asked. At one time, I was wondering about what the Joker would look like underneath his mask before his face was disfigured. I thought about it for a while, coming to on my conclusions before realizing that I knew exactly what the Joker would look like without his facial paint and scar. He had looked a lot like Heath Ledger. It was something of an epigamy for me and really formed my opinion of Ledger's role. One little niggle and the only complaint I can find after digging deep is that the Joker makes a few mistakes in the film, goofs up here and there, which goes against my perception of him and his obsessive compulsive need to always be in control of the chaos that he creates. There's a moment in the film where he pressed the detonator on a building wired with explosive, but it doesn't blow up, not fully, and it's only riddled with a few minor explosions. The Joker pauses, looks back at the building, puzzled, and shakes his detonator. Kaboom! The building blows. It's a little bit of humor, which isn't unusual in Nolan's adaptation of Batman, but also shows something of lack of control over the situation. It was a mistake, even if a small one, and the Joker doesn't make mistake. Still, in a bubble, moments like these help define Ledger's legendary takes on the Joker, and I'll forgive him nearly anything for the rest of the role. Hey Gaurav, for a moment I'd like to discuss the title of the film, which on the surface appears to be referring to Batman, who has often assumed the mantle of the Dark Knight in the years since his creation. I think, however, it's also interesting to explore the film's title in relation to Harvey Dent, played by Aaron Eckhart, and his transformation into Two-Face, a white knight fallen to the chaos that threatens to engulf the city he was so close to saving, and Dent is referred to many times as Gotham's White Knight, in contrast to the city's opinion of Batman's thuggish behavior and tactics. But he has a shadow over his heart that is just as dark as the one that haunts Wayne.
and it's difficult not to question his motives and beliefs in the film's second half. Nolan plays on the duality between these two characters, using them against each other in a way that reveals their strengths and weaknesses to the viewer. It's a wonderful thing to see, and even now it's hard for me to decide whether Den's one of the film's heroes, villains, or something of both. That's good storytelling, period. Where The Dark Knight was defined by its villains, The Dark Knight Rises finds strength in its heroes. From Lucius Fox to Alfred Pennyworth, Jim Gordon, and Selina Kyle, The Dark Knight Rises is full of secondary characters that's Bruce Wayne and Batman and provide the foundations for his fight to save Gotham City. While there's no character who stands head and shoulders above the others like the Joker did in The Dark Knight, The Dark Knight Rises has the strongest ensemble cast of the trilogy, assembling wonderful actors to play intricate, well-developed characters, each acting according to a belief system that Nolan has meticulously crafted over the course of the previous two films. Mainstays like Fox, Gordon, and Alfred are joined by newcomers Miranda Tate, John Blake, and Selina Kyle, each of who fit comfortably in the Batman mythos. And Vibhisha, talking about these criminals, I also want to be an antagonist. Yeah, Gaurav, you look like one among them. Hey, my adorable listeners, shall we go for a break now? Please stay tuned to VIT Community Radio 90.8. You listening to Second Show with Vibhisha and Gaurav. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. Chintu, don't you think the greenery which used to be around us is missing somewhere these days? Yeah? I feel you are not interested in this conversation. No? You know what many people these days are like. They close their ears and eyes and don't want to see what's happening around them. Okay, tell me what's the matter. I was saying let's bring some saplings and plant it around our home so that it looks more clean and green. Fine, let's do it. Go green! Little hands and little feet, little eyes and little teeth. Don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? We go man, we go man, We go. and we go man, we go man, We go. Every weekend that goes by, run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. and we can that go. They run to you, and they climb on you. Can't get enough of you. We go man, we go man, We go. we go man, we go man. We go.
Cause happiness is like a flu. If I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So shut up, run fast, go find someone. Well, meaning share a loving heart. Cause the time has come, just gather around and hold their arms, wiggle man. Wiggle man. Wiggle home. Hey, wiggle man. Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? Wiggle man. Every weekend that you man. until they climb on you. Know you want them so, and they can feel it too. Wiggle man. விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும் மாயம் செய்திடுவே இது காற்றின் அலை பொங்கும் பாட்டின் அலை நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும் விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. Hello, people. We are back with a bang. You are listening to Vit Community Radio 90.8, and this is Second Look with Vibisha and Gaurav. Oh, come on. On the criminal side, Bane can't hold a candle to the Joker, despite an impressive and intimidating performance by Tom Hardy, but he deserves a serviceable job and propelling the plot forward and being catalyst to Bruce Wayne, reassuming the role of Batman cast aside at the end of the previous film. Again, Nolan does an impressive job of crafting a narrative that features a strong, conflict protagonist who doesn't fill the hero role as traditionally expected of him, but does heroic things. Bruce Wayne became Batman out of a sense of a false sacrifice, giving himself to the spirit of Dark Knight in an effort to make life better for the citizen of Gotham City. But in reality, it is a mask he can hide behind as he battles the demons that were planted in him the night his parents were shot. Batman is no hero. He is all of Wayne's self-indulgence, anger, and desperation brought to life. In stark contrast to Wayne's narcissism is John Blake, played by Joseph Gordon-Levitt, a young Gotham City bed cop who possesses an instinctive selflessness that realizes the ideals that first prompted Bruce Wayne to become the Dark Knight, but which is long ago lost to his anger and aggression. Gordon-Levitt brings his trademark charm to Blake, and when put beside Bale's likable but smarmy Bruce Wayne, represents the one hero in the trilogy of films that the audience can cheer for without hesitation. Originally, I wasn't thrilled with the casting of Annie Hathaway in this role, though I'm generally a fan of her as an actor. Aesthetically, in embracing her black cat visage, I tend to picture Selina Kyle as an African American woman, likely inspired by the version of her featured in Frank Miller's Batman, Year One, and Eartha Kitt's role in the final season of the original Batman television series. But as far as I know, Catwoman has no canon ethnicity, and there are no socio-economic reasons that she can't be of any ethnicity. So the complaint is a minor one, and within a few minutes of meeting her, I was impressed by Hathaway's charisma, and her physicality brought a suitable sense of demure power and confidence that defines Selina Kyle and Catwoman. On another note, however, I prefer Kyle's story to be tied to the Batman origin story. Batman Begins, in this case, as the parallels in their motives and methods are an interesting contrast. A minor complaint, however, since Nolan was still able to focus on the equally parallel and conflicting philosophies and methods of the two in The Dark Knight Rises. I'm not always a Catwoman fan, but the film was made stronger from her presence. Even with several persons casted for Catwoman, Halle Berry was pissed. Beyond Wayne, the character that perhaps best defines Batman, more than any of the villains or side characters, except perhaps the Joker, isn't a character in the traditional sense,
but the city of Gotham itself. If Batman is a symbol for constraint and justice, Gotham is and always will be a symbol for the darkest part of human society. A battleground not for good and evil, but for orders and chow. Without Gotham City, there would be no Batman. Visually, Batman Begins strove to take Chicago, where the film was shot, and turn it into a city that shared recognizable aspect with real cities, but was a beast of its own. The Gotham City in Batman Begins has a distinct visual identity that I love. The Dark Knight loses some of this, creating a city that feels slightly more generic. The Dark Knight Rises, shot in large parts in New York City, throws the idea of Gotham City straight out of the window. My biggest disappointment with The Dark Knight Rises is the movie of New York City loses the incredible mission scene established in Batman Begins. New York City is a wondrous city, more alive and rewarding a location for filming a movie than almost any other city on earth. Though Paris and Tokyo would like to have at least a sniff at the conversation, but it is very much New York City, and I was constantly ripped out of the experience by obvious shots of Lower Manhattan, complete with all of its bridges or Central Park. They are scenic and appropriately grand, given the high stakes that drive the narrative tension in the film's second half, but New York City has such a distinct gravitas that I couldn't help feel that I was watching a film about it, rather than its fictionalized counterpart, Gotham City. It seems odd to criticize a film for being so blatantly filmed in the city that served as inspiration for its source material, but it was a feeling I had trouble shaking. In contrast to my complaints, William Safire, journalist for the New York Times, once described Gotham City as New York below 14th Street from Soho to Greenwich Village, the Bowery, Little Italy, Chinatown, and the sinister areas around the base of the Manhattan and Brooklyn bridges. It's a persona for Gotham City that the trilogy grew into over the course of the three films. The vision and scope of the city expanding and growing in parallel to the stakes faced by both Wayne and Batman. In the end, though, you can leave the glass-walled skyscrapers of Manhattan to Spider-Man and Superman. I prefer my Batman in a setting that's tight and dark, dreamy, and if you'll pardon the pun, gothic. Batman Begins hit closer to this mark than the subsequent films, but then maybe I'm keeping Mazzucchelli's ear, one vision of Gotham, too close to my chest. Regardless of these matters of taste, all three films are visual spectacles and deserve a viewing, if not in a theater, at least in HD with gunfire blaring. Forum users posted comments such as, others thought that Pretty Boy Ledger wouldn't be able to bring sufficient malice to the twisted character. Heath Ledger's face says, boy next door. Seeing him dance around like the Joker would be more of a laugh at than laugh with thing, wrote one commenter. Joker is seriously a screwed up character, and I don't think that Ledger has what it takes to portray that, concluded another. Another posted, I imagine it will be so hard to immerse myself in the dark setting of The Dark Knight, with Mandy turning to Cindy, giggling and saying, oh my god, his dimples are so cute, he is so hot. Were these the same people who posted death threat underneath film critic Marshall Fine's negative review of The Dark Knight before it went on general release 18 months later? Who knows? But the anti-Ledger Batman Brigade was soon won over the Australian eccentric, troubling performance as the superhero's nemesis. Ledger last laugh remains on the scene. I really miss Heath Ledger. There's much to love about Nolan's adaptation of the Batman series. Thematically, the films dig deep into the psyche and personality of Bruce Wayne, his ideals and the things that drove him to originally assume the role of Batman, and the drive to continue in that role, even when all odds are against him. True to the spirit of Batman, Nolan explores the duality of chaos and order and the blurry line that separates them. Batman's ultimate challenge is to recognize that it's not what he owes to the people of Gotham that matters, but what he owes to himself. The films are also impressively visual and theatrical spectacles, delivering great performances, wonderful set pieces, and, for the most part, satisfying action.
Batman has been with me since I was a child, whether I understood his turmoil or not, and I can't imagine that any comic book film adaptation can or will match Nolan's trilogy in sheer scope and ambition. Batman is defined by his writers, legends like Kane, Miller, and Moore, and I wouldn't hesitate to put Nolan among those names. A wonderful experience and not to be missed. So, this is it, guys, for this session. Hope you had enjoyed this episode. Write your suggestion and comments at the rate VIT Community Radio, and this time you select the movie and we'll give this review. For that, just log into Facebook and open the VIT Community Radio page and drop a message. That's all for the today's folk today's. I hope your Diwali went well, reducing firing crackers and hoping that you had turned green at least for this Diwali. And mainly, if you work safely with crackers, do remember that crackers are toys, and under parental guidance, fire the crackers safely. But don't harm any animals around you. And as the term is just 2 weeks away, don't hurt yourself, otherwise, you know right about the consequences, right? And end grade. And I know that you don't want to have that in your report. This is Second Look, the review show with Gaurav and Vibisha on VIT Community Radio 90.8. Stay tuned for the next episode. Until then, we are signing off. Bye. Ta-da. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course, through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT, you're listening to VIT Community Radio 90.8, and this is your show Travel Bonanza with your host Ashika and Anjali. So today we have a very interesting destination for you guys. It's of course Goa. I know the first thing you think about when you say Goa are beaches, but of course Anjali has something else in mind. Well, Ashika, did you know that Goa is actually considered to be the middle class honeymoon destination spot for a lot of people? Okay, wow, that is well said. I did not know about that. But today we're going to talk about a very interesting aspect of Goa. Goa has a very rich cultural diversity that has been an outcome of very rich history. So before we begin, I thought I'd give a glimpse of why Goa is so exotic. We won't jump into ancient history, don't worry. So Goa, being a port, was invaded or rather conquered by various empires, including the Ottoman Empire, the Muslim Empire. This was of course overtaken by, you guys must be knowing, by the Portuguese in the late 15th century, when Vasco da Gama, as we know, discovered the route to India through Calicut. The Portuguese also took shelter in Goa, so they conquered and spread Christianity. Thus commenced the Christian world with the influence of Portuguese language, culture, and of course wealth due to the spice trade. Goa thus became home to more than 300 churches. It became the vice imperial seat for the Portuguese Empire of the East. Now, interestingly, something really interesting that I'd like to share with all of you is that even post-independence, the Portuguese were unwilling to just leave India. Till India, under the command of then Prime Minister Jawaharlal Nehru, with the help of the militants, invaded and liberated Goa in the 17th of December 1961. So that is way past the actual independence of India. And this was a solid 450 years ruling of the Portuguese. So you could imagine that why Goa still remains a multicultural hotspot for tourists all over the world. Goa is a well-connected state and it's got an international airport. And honestly speaking, it does require an international airport considering all the tourists that keep visiting Goa all the time. That explains the millions of foreigners in Goa that you see all the time. And of course, you have other connections to Goa.
And for probably in a lower budget, you could probably take a train or probably take a long drive from the various destinations. And of course, for the honeymoon couples, you have, I'm not sure if it would be very apt for you guys, but probably in the future, you could probably take a cruise from Bombay. There are cruises which go every other week from Bombay to Goa. So you don't have to worry about how to get to Goa, because believe me, you are very well connected and it's the hotspots of India. So you will get there and you will have a brilliant time. So let's move on to the next segment, which is tourism and what to do in Goa, basically. So we're going to tell you what to actually do or where to go in Goa. So Ashika was speaking about history. Now I'm going to just turn over to the tourism, because as we all know, Goa is one of the most sought after tourist destinations in India. Now, over 450 years of Portuguese rule and influence of Portuguese culture presents to visitors to Goa a different environment than anywhere else in India. Goa, as Ashika said, is famous mainly for its beaches, churches, and cruises and food, obviously. Now, Goa has 2 World Heritage sites. The Basilica of Bom Jesus is a 3-story church with a fusion of architectural styles with marble floors inlaid with precious stones. The relics of Saint Francis Xavier, a Catholic missionary, are kept in a silver casket, adorned in a crystal urn. Saint Francis Xavier was regarded by many Catholics as the patron saint of Goa. But it sounds incredible, doesn't it? So when you actually go to Goa, you just have to visit this church, considering it's one of the World Heritage sites in India. Also famous is the Church of Saint Francis of Assisi in Old Goa and the Chapel of Saint Catherine, which is dating from 1510, which is also incidentally in Old Goa. A couple of other churches that you have to visit are the Saint Kajitoa Church and Saint Augustine Church. Goa also has the sanctuary of Saint Joseph Vaz, the Pilar Monastery, and a number of other beautiful structures. Also famous is the statue of the Bleeding Jesus on the crucifix at the Santa Monica Convent in Velha, Goa. In many parts of Goa, mansions that had been constructed in the Indo-Portuguese style are still standing strong. Have you heard of these old Latin quarters that are present in Goa, Ashika? Okay, I heard that there's some township type of... Yeah, so there's this old Latin quarter called the Fontanhas in Panji that has been declared as a cultural quarter, in fact. It showcases the life, the architecture, and the culture of Goa. Now, if you take a stroll through this neighborhood, you will definitely feel like you're not in India, with narrow streets and colorful villas. And with a number of statues of famous Christian historical figures, you would just be overwhelmed by the beauty of this place. Some influences from the Portuguese era are also visible in Goa's temples as well. Shanta Durga Temple, the Mangweshi Temple, and the Mahalasa Temple. Yeah, I think the most beautiful thing about Goa is that there's so many cultures all mixed together. Like whether you take the Portuguese culture, so you have the churches, and then you have the forts, which you'll probably be talking about, and then you have the temples, which is the influence of the Indian culture. So it's all mixed together, and this cocktail is just amazing. It makes Goa truly beautiful. So you guys know by now that it's a destination definitely you guys shouldn't visit. So yeah, back to you. Exactly. It's like all in one. It has everything that anyone can possibly want to. As Ashika just mentioned, equally famous are the forts in Goa. A couple of them, like Fort Aguada, Ponda Fort, Cabo de Rama, Colvale Fort, etc. Fort Aguada and its lighthouse is a well-preserved 17th century Portuguese fort on Singwim Beach overlooking the Arabian Sea. Interesting fact, the fort got its name Aguada, which means water, owing to the freshwater spring within the fort that provided water supply to the ships that used to stop by. Did you know about this? So wait, this is where the river meets the sea. Yes, exactly. It must be definitely some destination to see. And also famous is the Ponda Fort, which is located in Ponda and was initially built by the Muslim forces of Adil Shah and then destroyed by the Portuguese. Now currently it has a statue in honor of Shivaji inside it. So you're trying to tell me that like the churches are mostly like built by the Portuguese, the temples by the Indian influence, and the forts by the Muslims. More like a combination of everyone, especially the Ponda Fort.
It was initially built by the Muslim forces and then destroyed by the Portuguese and then taken over by the Shivaji Empire. Wow, that is quite diverse. Yes. Also, Goa has a few museums, two important ones being the Goa State Museum and the Naval Aviation Museum. In fact, the National Institute of Oceanography is also located at Dona Paula in Goa. Yes, so I think that's with the history, right? Yes, that concludes our churches and forts and all the historical sites in Goa. Now, probably like the highlight of Goa. So let's get to the beaches. And when I'm talking about beaches, there are hundreds of beaches in Goa. Basically, it's more like an island, though it's actually not an island. But there are beaches you can name from like A to Z, there are beaches. So let's talk about the famous beaches, of course. We'll talk about the first beach, which is the postcard perfect beach. It's called the Palolem Beach. This is basically a calm bay and the palm fringe sands, etc. It's just a beautiful, beautiful view for you guys. Now, so we were talking about the history. Now let's get to the highlight of Goa, the beaches, of course. And when you're talking about beaches in Goa, they're beaches from A to Z. But I'm going to just talk about a few of the famous beaches in Goa, of course. So the first beach I'd like to talk about is known as it's probably like the best beach in Goa. It's postcard perfect. It's a calm bay and it's known to have palm fringe sands, which means like that you have palm trees surrounding the entire beach. That is definitely vibrant, right? And what makes it even more amazing, there are plenty of things to do in that beach. It is the highlight of Goa, so it's the top tourist destination in Goa. It has thatched restaurants and it's the safest place for swimming. So if you're up for a swim, this is the place that you have to be. And of course, since it's a top tourist destination out there, you have a lot of souvenir shops and this is a place where you can actually shop. Apart from that, you of course have the adventure sports in that beach. Deal with that entire thing a little bit later. So of course you have kayaking in the Palolem beach. That is pretty amazing. And then you can also hire bikes to nearby beaches. So basically Goa is surrounded by beaches. It's almost like an island. So yeah, you can probably hire a bike and take the ride all the way to the nearby beaches. So every other meter, you'll probably bump into another beach. It's a bit of an exaggeration, but close to it. Then you have, of course, the waterfalls and the wildlife parks which are close to this place, which you can also take a bike and go to. We will delve with the wildlife parks a little bit later. Now, the Palolem beach is pretty famous because this is a place which is very vibrant. So people will be awake and there on the beach 24/7. So you can chill at night listening to live music which they'll be playing there. It's beautiful. And of course, you have tranquility and vibrance throughout the beach because there are certain periods when nobody is there on the beach, and during the day and during the late nights, of course, there are people enjoying live music and of course kayaking, etc. So it is a place that you definitely do not want to miss. And as I said earlier, it is postcard perfect. Now the next beach that I'll be talking about is the Patnam Beach. Now the Palolem Beach, as I said, is one of the top tourist destinations in Goa. Now you could imagine it would be pretty crowded, right? Because it would be filled with tourists. If you want a less crowded beach, more of tranquility, and probably you want to spend time with yourself or like family or relatives or your friends, etc., you could go to probably the Patnam Beach. It is quiet and definitely friendly. It has relaxed beach shacks, and of course you can surf there and swim. So it is perfect for you. And the only commercialization is the souvenir shacks along the main beach road, not even along the beach sands, but then along the beach road. So if you want a less crowded, more calm and tranquil beach, then you have to go to the Patnam Beach. So after the Palolem Beach, if you want to escape from all that buzz, you can always go to the Patnam Beach. Then you have the Agonda Beach. And as Anjali mentioned, she talked about the forts. This is a beach which is along the fort, and this is known as the romantic beach for a lazy day. So it's best for like sunset walks if you're going as a couple or with your friends or family. So this is the place to be. The sea is rough, of course, so no swimming is permitted. It's probably an unlikely option. And of course, it's picture perfect. And the most interesting thing about the Agonda Beach is the Turtle Center. Now you're wondering, what is the Turtle Center? Of course, this is a brilliant showcase for the tourists.
something that you definitely do not want to miss. So probably when you visit the forts, you could probably step into the Agonda beach, which has the turtle center, which contains eggs, the turtle eggs. So you actually can watch the turtles walk along the sands and then nestle into their area. So it's a beautiful scene, it's a beautiful showcase. So if you're going to all the beaches, do not miss the Agonda beach. Now we're talking about beaches. I just want to mention about Donna Paula Jetty. I think Anjali had mentioned it before. It is a secluded bay, so it's filled with vibrance. And of course you get like cruises from there, which we'll be talking about later. And then you have the Marmugao Harbor. I hope that is the way you pronounce it. Now this place is really special because we have two rivers, the Mandovi River and the Zuari River meet the Arabian Sea. So this is something that you really don't want to miss. So there are two rivers meeting the Arabian Sea. So the estuary has particular endangered species which are present in that area. So it is a place also for like wildlife growth. So this endemic species is also something that you don't want to miss when you go to Marmugao Harbor. It is not exactly a tourist destination and not many people know about it. So it will be a good place to go. Like I hope you get the information through this. Now, so we talked about the beaches. Now directly after the beaches, let's go to the adventures. So we're talking about the adventure sports. I know it's something that all of you have been waiting for. So we'll talk like for going towards the area where the adventure sports actually take place, you have to probably take a cruise. And the cruise will start from Fort Aguada, like I stated, the Sinkoram or the Panjim Jetty. So the Fort Aguada, as I mentioned, was a former Portuguese military fort and a prison, which already Anjali had mentioned. So basically in this place, as you take the cruise, you can of course before taking the cruise in the shore, you can swim along the shore. But once you go into the cruise, the boat will actually halt in the middle of the sea. And in the middle of the sea, you can dip in the blue-green waters. You can probably even swim along with dolphins. Yes, dolphins is what I'm talking about. In Goa, dolphins is what I'm talking about. You heard it right. Of course, this cruise is famous for what we call the dolphin watching. So probably you can see the dolphins dancing around the waters. Probably you get lucky, you can swim along with the dolphins. And of course, you can witness the famous kingfisher of Goa. So you'll be swimming along with like probably kingfishers on one side and dolphins on one side while they'll be dancing over the water. So it's something that you definitely do not want to miss. So we talked about dolphin spotting. Dolphin spotting is also possible in the Grand Island. Yes, definitely. And the word definitely goes up to what it is. Thing that is famous about Grand Island is the snorkeling. Snorkeling, I'm sure all of you have heard about. This where it's somewhat like scuba diving. So probably you go underwater and then you get to witness the colorful fauna and flora of the deep marine. And not to mention, so obviously you're not going to miss the snorkeling if you go to Grand Island. And after the snorkeling, you would probably get on a boat for a cruise, and that will allow you to fish if they halt in a particular destination. So all this often comes in a package in Goa. As a tourist, you'll be offered packages to go through dolphin watching or dolphin spotting and snorkeling all together, and fishing all as a package. So they'll come in packages, probably reduce the cost based on that. So you could choose the package and you don't have to worry about how to get the access through it because you have guides all around Goa and they'll just be hunting around you all the time and forcing you to come up with join any package as such. So if you talk about adventure sports, you definitely do not miss dolphin spotting, snorkeling and fishing. Fishing is not so adventurous, but I guess it's pretty exciting. Now, another thing that I wanted to talk about was the wildlife. But then before I get into the wildlife, Anjali will tell you about the cruises which I've been continuously mentioning on and off. Yes, so as Ashika just mentioned, Goa is very well known for its cruises. Goa offers river cruises as well as sea cruises. Now, a couple of the cruises take you up to Mandovi River into the Zuari Bay or to Aldona. It's a trip full of fun and entertainment, while different varieties of Goan cuisine is provided. Professional troupes perform the Dekni temple dance, the Fugdi dance, and the Kornedinho dance. I honestly hope I've been pronouncing them properly. So if you go to Goa, make sure you get on a cruise as well and watch the beautiful view along with a dash of traditional Goa dancing and a dollop of their amazing cuisine. We'll talk about the cuisine, of course, in the next segment. I know you guys are waiting for that. So as I mentioned, I had informed you earlier that we'll talk about the wildlife of Goa.
I'm sure you guys must have not come across this because, Goa means beaches or maximum the historical architecture. But the wildlife is pretty exotic in Goa. Goa is home to a number of wildlife sanctuaries. You have the Kotigaon Wildlife Sanctuary, the Bonla Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavi Wildlife Sanctuary. So these three sanctuaries are very, very famous in Goa. And as I mentioned before about the packages, so probably you would be offered a package when you go through these wildlife sanctuaries. Before I go into the other interesting wildlife tourist destinations, one thing that you need to know is Goa is home to the Western Ghats, of course. So you have the endemic species of the estuaries and the seas, of course, and the rivers and the estuary areas. And of course, you have the Western Ghats. So it's again, not only is the history all mixed, it is also the wildlife of Goa, which is pretty diverse. So when I was talking about wildlife, so let's move into something really interesting. There's something called the Kumbarjua ferry. This is a ferry ride which will take you to an interesting package. So this package contains the crocodile spotting. I know, sounds amazing. And then you have the spice plantations. And then you have the elephant rides and the elephant bathing. I know it sounds really super, super interesting. So we'll talk about the crocodile spotting. So as you go along the ferry, you can actually see children swimming along with the crocodiles. And when I'm talking about children, I mean the native children, of course. I'm not sure how far they'll let you jump into the water and swim along with the crocodiles, but that is something that you definitely witness as you go along the ferry. So crocodile spotting is something that is definitely going to blow your mind. And as you go past, they will stop at a place where there are incredible fauna. You have the spice plantations. So the diversity of Goa would be seen there. And Goa, as we know, was famous for its spices. The spice trade of Goa is world renowned. So that is something that you will witness if you take the Kumbarjua ferry. I hope I'm pronouncing it right again. And as you go across the spice plantation, adjacent to it, you have the elephants right out there. And the interesting part, of course, you have elephant rides everywhere, but here you get to actually bathe an elephant. So you, of course, it's for a prize, and then you get to bathe the elephant. So it's something that you do not want to miss. So if you get an opportunity for this package, where you can witness the crocodiles or the spice plantations or the elephants, do not miss it. So the wildlife of Goa is something probably you haven't heard about, but now you know. So after the beaches, probably you can head for these packages. So the sanctuaries and the ferry ride with all these packages is something that you have to delve into. Now we're talking about all this. Now the main segment is what to eat in Goa. So Anjali. Well, as we all know, Goa is located in an area with a tropical climate. So the Goan cuisine mainly consists of intensely spiced and flavored food items. It's basically similar to Malwani or the Konkani cuisine. The cuisine is mostly seafood based, most of them being pomfret, shark, tuna, crabs, lobsters, etc. Also, interesting fact, the Portuguese brought potatoes, tomatoes, pineapples, guavas and cashews from Brazil to Goa. Did you know that? Okay, I definitely did not know that. I thought that India grows its own tomatoes and potatoes. But of course, Portuguese with this huge influence from various countries exported that. That is very interesting. I know. And it was apparently Hindu civilization did not know anything about tomatoes and potatoes till before Portuguese actually brought them. Wow, I'm glad we told that to the listeners. I definitely did not know that. Now, the most popular alcoholic beverage in Goa is Feni. It's made out of cashews as well as coconuts. What a combination. I know. So that was about the food and the drinks, but let me name a few cuisines of Goa. You have the prawn balcho, which I'm guessing is a prawn dish. And then you have the fish ricciado. These are all Portuguese dishes, by the way. And then you have something called the sorpotel. This is very interesting. Listen carefully. This is like a mix of pork, liver, heart, and kidney. So it's thick and super spicy, and hopefully it is yummy. I definitely did not try that. I don't know about Anjali. Did you try that? I don't think I tried that either. Then you have like the choricos sausages, which is again pork. And then you have the chicken sakuti.
Yes. So these are all like Portuguese dishes, traditional Portuguese dishes. And the other dishes which Anjali mentioned about are typical Goa and Konkani cuisines. If you're going to Goa, you might as well try all these cuisines. And after the cuisines, do not forget to try the sweets. There's something called the babinka and the dadal. Do you have any idea about them, Anjali? Yeah, I've heard ki bebinka is a form of halwa. It's made up of a lot of ghee. I honestly, in my opinion, I didn't really like it much. It was really oily and it wasn't really very tasty either. Okay, that is probably her opinion, but for all those people with a sweet tooth, I think bebinka would be a good choice, right? True, that's true. So yeah, guys, do try the cuisine of Goa. Do not stick to your staple food. Just go on with the prawn bal chow or your bebinka sweets. So you'll definitely have a good time when it comes to food also. So with this, we come like to the end of the program. So we've covered the history. We've covered the churches, we've covered the forts, we've covered the mansions, we've covered the heritage sites, the beaches, and the wildlife events, and of course the cuisine of Goa. So this exotic blend makes Goa one of the top destinations of India. And as Anjali mentioned, the middle class honeymoon destination. So if you guys are planning to go either with your friends or family or in the future for your honeymoon, Goa is definitely the best destination for you guys. So do not miss all that we said, and hopefully you guys would have an amazing time in Goa. And of course, go during the season, because when I had visited, it was during January and this was right after New Year's. So when I went, all the restaurants were closed, all the shacks were shut. So basically, I did not enjoy Goa the way it was supposed to be. So go in the right season and of course, witness all the exotic vibrance of this beautiful destination. With this, we come to the end of the program. Signing off, this is Ashika and Anjali. You're listening to Travel Bonanza on VIT Community Radio 90.8. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. தமிழ்ச்சுடர் வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன் கொல்லலோ வன்சொல் வழங்குவது. இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம எல்லோரோட வாழ்க்கையும் இயந்திரத்தனமா மாறிடுச்சு. அதனால வாழ்க்கையில படபடப்பு, கோவம் எல்லாமே ஒரு அங்கமாயிடுச்சு. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது திடீர்னு மழை பெய்யும். ஒதுங்கி நிக்கிறதுக்கு மரமோ இல்ல கட்டிடமோ அங்க இருக்காது. வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போயாகணும். சரி, மழையில நனைஞ்சிட்டே போயிடலாம்னு பார்த்தா வண்டியில பெட்ரோலும் இருக்காது. இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில நாம இருக்கும்போது இந்த இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையில கோபம் வர்றது இயல்புதானுங்க. அந்த பகுதியில சுத்தி பார்த்தா ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கூட இருக்காது. அப்படியே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கண்ணுல பட்டு அங்க போய் நின்னா அங்க பெட்ரோல் இருக்காது. கெட்ட நேரம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து நல்லது நடக்குமான்னு யாரையாவது உதவிக்கு கூப்பிடுவோம். மழை பெய்யறதால அலைபேசியில தொடர்பு கொள்ள முடியாம போகும். இந்த நேரத்துல நம்ம உறவினர் அல்லது நண்பர் யாரையாவது தொடர்பு கொண்டு உதவிக்கு வருவாங்களான்னு பார்த்தா அவங்களோட நகைச்சுவை உணர்வு அப்பதான் கரை புரண்டு ஓடும். அப்பதான் நம்மளோட கோபமும் அந்த கரையை உடைச்சு ஊருக்குள்ள வரும். யாரோட தொடர்பும் வேணாம் அப்படின்னு அலைபேசியை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அந்த வழியில ஒரு நல்ல நண்பன் செய்யற உதவியால அந்த சூழ்நிலையை சமாளிச்சு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கு அப்புறம் சூழ்நிலை மாறினாலும் நம்ம மனசு மாறாதுங்க. அது கூட இயல்புதான். ஆனால் அந்த இயல்பு எவ்வளவு சரியானது? நம்மளோட மனசு வீட்டுல இருக்கிறவங்க அக்கறையா என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தா அவங்க நம்ம மேலேயே கடும் கோபமா கேள்வி மேல கேள்வி கேட்பாங்க. அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தம்பி, தங்கச்சி இது பத்தாதுன்னு பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வந்து இன்னாமா இப்பதான் வந்தியானோ மழை பெய்யுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாத பெரிய ரகசியத்தை போட்டு உடைப்பாங்க. இவ்வளவும் அனுபவிச்ச நாம தனியா உட்காந்து யோசிச்சா ஒவ்வொரு மனுஷனும் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது என்ன?
எல்லோரும் நம்ம கிட்ட அன்பா ஆறுதலா பேசணும். ஆனா எத்தனை பேருக்கிட்ட நம்ம அப்படி நடந்துக்கிறோம்? இந்த கேள்வி எல்லாரும் மனசுலயும் ஒரு ஆணி அடிச்சு வச்சு அதை தினமும் நினைச்சு பார்க்கணும். அப்படி நாம பேசி நடந்து வந்தா நம்மளோட பேசுறதுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு அலாதியான பிரியம் ஏற்படும். இதைத்தான் வள்ளுவர் ஒரு குறள்ல சொல்றாரு, இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன் கொளலோ வன்சொல் வழங்குவது. பிறர் சொல்லும் இனிய சொற்கள் இன்பம் தருவதை உணர்ந்தும் தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பம் தரும் கடும் சொற்களை பேசுவது எந்த பயனை கருதி என்ற கேள்வி வள்ளுவரின் கேள்வியாக மட்டுமல்லாது நமக்கு நாமே நம் மனதுக்குள் தினமும் கேட்கும் ஒரு கேள்வியாக இருக்கட்டும். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒலி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் விஏடி பண்பலை 90.8. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on nanotechnology delivered by Professor Muthuraja, VIT University. I am Professor S. Muthuraja, School of Electronics Engineering, VIT University. Today I am going to share some of my ideas and the review of nanotechnology. Truly, revolutionary nanotechnology products, materials and applications such as nanorobotics are years in the future. What qualifies as nanotechnology today is basic research and development that is happening in laboratories all over the world. Nanotechnology products that are on the market today are mostly gradually improved products where some form of nanotechnology enabled material or nanotechnology process is used in the manufacturing process. In their ongoing quest to improve existing products by creating smaller components or better performance materials, all at a lower cost, the number of companies that will manufacture nanoproducts, it will grow fast and soon make up the majority of all companies across many industries. Evolutionary nanotechnology should therefore be viewed as a process that gradually will affect most companies and industries. So what exactly is nanotechnology? One of the problems facing nanotechnology is the confusion about its definition. Most definitions revolve around the study and control of phenomena and materials at the length of scale below 100 nanometers, and quite often they make a comprehensive with the human hair, which is about 80,000 nanometer wide. Some definitions include a reference to molecular systems and devices, and nanotechnology purists argue that any definition of nanotechnology needs to include a reference to functional systems. The inaugural issue of natural nanotechnology asked 13 researchers from different areas what nanotechnology means to them, and the responses from enthusiastic to skeptical reflect a variety of perspectives. It seems that a size limitation of nanotechnology to the 1 to 100 nanometers range, the area where size-dependent quantum effects come to bear, would exclude numerous materials and devices, especially in the pharmaceutical area, and some experts caution against a rigid definition based on sub-100 nanometer size. Another important criteria for the definition is the requirement that the nanostructure is man-made. Otherwise, you would have to include every naturally formed biomolecule and material particle, in effect redefining much of chemistry
and molecular biology as nanotechnology. The most important requirement for the nanotechnology definition is that the nanostructure has special properties that are exclusively due to its nanoscale proportions. We found a good definition that is practical and unconstrained by any arbitrary size limitations. So what is nanostructure? A nanostructure is a structure of intermediate size between microscopic and molecular structures. Nanostructural detail is microstructure at nanoscale. In describing nanostructures, it is necessary to differentiate between the number of dimensions on the nanoscale. Nanostructure surfaces have one dimension on the nanoscale, that is only the thickness of the surface of an object is between 0.1 and 100 nanometers. Nanotubes have two-dimensional structure on the nanoscale, that is the diameter of the tube is between 0.1 and 100 nanometers. Its length could be much greater. Finally, the spherical nanoparticles have three dimensions on the nanoscale, that is the particle is between 0.1 and 100 nanometers in each spatial dimension. The terms nanoparticles and ultra-fine nanoparticles often are used synonymously, although the ultra-fine particles can reach into the micrometer range. The term nanostructure is often used when referring to magnetic technology. Nanoscale structure in biology is often called ultrastructure. Then we can look into the nanoparticle. In nanotechnology, a particle is defined as a small object that behaves as a whole unit with respect to its transport and properties. Particles are further classified according to the diameter. Coarse particles cover a range between 2500 and 10,000 nanometers. Fine particles are sized between 100 and 2500 nanometers. Ultra-fine particles or nanoparticles are between 1 and 100 nanometers in size. So in this particular range of the particle sizes we are interested on. The reason for this double name of the same object is that during 1970 and 80s, when the first thorough fundamental studies with nanoparticles were underway in the United States of America and Japan, they were called ultra-fine particles. However, during the 1990s, before the National Nanotechnology Initiative was launched in the United States of America, the new name nanoparticle had become fashionable, and then nanoparticles may or may not exhibit size-related properties that differ significantly from those observed in fine particles or bulk materials. Although the size of most molecules would fit into the above outline, individual molecules are usually not referred to as nanoparticles. Nanoclusters have at least one dimension between 1 and 10 nanometers and a narrow size distribution. Nanopowders are agglomerates of ultra-fine particles. Nanoparticles are nanoclusters. Nanometer-sized single crystal or single domain ultra-fine particles are often referred to as nanocrystals. Nanoparticle research is currently an area of intense scientific interest due to a wide variety of potential applications in biomedical industries, optical and electronic fields, even in many more areas. Although in general, nanoparticles are considered a discovery of modern science, they actually have a very long history. Nanoparticles were used by artisans as far back as the 19th century for generating a glittering effect on the surface of pots. Today, the application of nanotechnology is not restricted to a particular specific area. Nanomaterials describe in principle materials of which a single unit is sized in at least one dimension between 1 and 1000 nanometers, but is usually 1 to 100 nanometers. Nanomaterials research takes a material science based approach to nanotechnology, leveraging advantages in materials, metrology, and synthesis which have been developed in support of microfabrication research. Materials with a structure at the nanoscale often have unique optical, electronic,
or mechanical properties, the field of nanomaterial is closely organized like the traditional field of chemistry into organic or carbon-based materials and nanomaterials such as fluorescence and inorganic nanomaterial based on the other elements such as silicon. Today's manufacturing methods are very crude at the molecular level. Casting, grinding, milling, and even lithography move atoms in great, thundering statistical heads. It's like trying to make things out of LEGO blocks with the boxing gloves on your heads. Yes, you can push the LEGO blocks into great heaps and pile them up, but you can't really snap them together the way you had liked. In the future, nanotechnology, that is molecular nanotechnology, will let us take off the boxing gloves. We will be able to snap together the fundamental building blocks of nature easily, inexpensively, and in most of the ways permitted by the laws of nature. This will let us continue the revolution in computer hardware to its ultimate limits. Molecular computers made from molecular logic gates connected by molecular wires. This new pollution-free manufacturing technology will also let us inexpensively fabricate cornucopia of new products that are remarkably light, strong, smart, and durable. Nanotechnology has become something of a buzzword and is applied to many products and technologies that are often largely unrelated to molecular nanotechnology. While these broader usages encompass many valuable evaluationary improvements of existing technology, molecular nanotechnology will open up qualitatively new and exponentially expanding opportunities on a history predominant scale. We will use the word nanotechnology to mean molecular nanotechnology soon. Nanotechnology will let us achieve the ultimate in precision, almost every atom in exactly the right place. Nanotechnology will let us make complex and molecularity intricate structures as easily and inexpensively as simple materials. Nanotechnology will let us reduce the manufacturing cost to little more than the cost of the required raw materials and energy. While technologies that lack one or more of these characteristics can be quite valuable, by definition they are not molecular nanotechnology. Molecular nanotechnology will let us build new and entirely novel molecular machines like the planetary gear illustrated already in the literature survey. Molecular nanotechnology will be the physical foundation for this singularity. There are most and many more areas of the applications are included in the nanotechnology domain. The 2000s has seen the beginnings of the applications of nanotechnology in commercial products, although most applications are limited to the bulk use of passive nanomaterials. Examples include titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreen lotions, cosmetics, and some food products. Silver nanoparticles in food packaging systems, clothing, disinfectants, and household applications such as silver nano carbon nanotubes for stain-resistant textiles and cerium oxide as a fuel catalyst. As of March 10th of 2011, the project on emerging nanotechnologies estimated that over 1,300 manufactured identified nanotech products and publicly available, with new ones hitting the market at a pace of 3 to 4 per week. Nanotechnology is being used in developing countries to help treat disease and prevent health issues also. The umbrella term for this kind of nanotechnology is called nanomedicine. Nanotechnology has all sorts of different usages, including the purification of substances and the desalination of the water, industrial applications of nanotechnology. The applications of nanomachining are tremendously increasing in making nanowires, nanorods, few layers of graphene. Nanomedicine is a medical application of nanotechnology. Nanomedicine ranges from the medical application of nanomaterials to nanoelectronic biosensors and even possible future applications of molecular nanobiotechnology. Current problems for nanomedicine: it involves understanding the issues related to the toxicity and environmental impact
of nanoscale materials. Nanobiotechnology and nanobiology are terms that refer to the intersection of nanotechnology and biology. Given that the subject is one that has only emerged very recently, bio-nanotechnology and nanobiotechnology serve as blanket terms for various related technologies. This discipline helps us to indicate the merger of biological research with various fields of nanotechnology. The concepts that are enhanced through the nanobiology include the nanodevices, nanoparticles, and nanoscale phenomena that occurs within the discipline of nanotechnology. This technical approach to biology allows the scientists to imagine and create systems that can be used for biological research. Biologically inspired nanotechnology uses the biological systems as the inspirations for technologies not yet created. However, as with nanotechnology and biotechnology, bio-nanotechnology does have many potential ethical issues associated with it. Green nanotechnology refers to the use of nanotechnology to enhance the environmental sustainability of processes producing negative externalities. It also refers to the use of products of nanotechnology to enhance sustainability. It includes making green nanoproducts and using nanoproducts in support of sustainability. Green nanotechnology has been described as the development of clean technologies to minimize the potential environmental and human health risks associated with the manufacture and use of the nanotechnology products, and use to encourage the replacement of the existing products with new nano products that are more environmentally friendly throughout the life cycle. Nanotechnology is impacting the field of consumer goods, providing products with novel functions ranging from easy to clean to scratch resistant. Modern textiles are wrinkle resistant and stain repellent. In the mid-term, cloths will become smart through embedded wearable electronics. Several products that incorporate nanomaterials are already in use. Nanomaterials are in a variety of items, many of which people do not even realize contain nanoparticles. For example, car bumpers are made lighter, clothing is more stain repellent, sunscreen is more radiant, lighter weight, glass packaging for drinks leads to longer shelf life, and balls for various sports are made more durable. Such novel products have a promising potential, especially in the field of cosmetics and many more areas of multiple domains. Nanotechnology also has numerous potential applications in heavy industry. Nanotechnology is predicted to be a main driver of technology and business in this century and holds the promise of higher performance materials, intelligent systems, and new production methods with significant impact for all aspects of society. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on the effect of carbonated drinks on human health, delivered by Professor Ram Babu, VIT University. This is Professor Ram Babu from Chemical Division of SMBS, VIT University, and today I am going to talk about one of the most important topic of recent time, that is the effects of carbonated drinks on human health. Several years back, there were just a few of the carbonated drinks in the market. Today, there are a plethora of brands, each having a number of varieties of the carbonated beverages which are drunk, usually chilled. These varieties of carbonated drinks, like the sodas, energy drinks, and juices made of artificial flavors and essences, have become a grace among us, especially the youth of today. As these beverages are chilled before consumption, they no doubt give us a feeling of instant cooling, but on the other side, they are highly harmful to the body in a long-term usage. These soft drinks do not contain nutrients. Instead, they provide empty calories. Many types of the artificial colors, essences, and sugars have been added
to make the soft drink more attractive and palatable. These chemical additives gives rise to numerous disorders for human health when used over a long period of time. Before knowing about the side effects of the carbonated drinks in detail, we will first understand what is a carbonated drink. A carbonated drink is a drink that bubbles and fizzes with carbon dioxide gas. The process by which the gas dissolves in the drink is known as carbonation. This process can occur naturally, as in the case of natural carbonated mineral water that absorbs carbon dioxide from the ground, or it can be a man-made process, as in the case of most of the soft drinks and soda waters. The process involves pumping carbon dioxide into the drink at a high pressure and then sealing the container at the very same pressure. The maximum amount of carbon dioxide that can be dissolved in pure water is 8 grams per liter, and the dissolving capacity of the carbon dioxide increases with the addition of flavors to the water. Hence, carbonated drinks have a solubility limit greater than 8 grams per liter due to various flavors and ingredients added to the drink. The process of artificial carbonation was invented by Dr. Joseph Priestley in England in 1767, and the first commercialization was made by Mr. Jacob Sweeps when a carbonated beverage of mineral water was prepared in Switzerland for the first time in 1783. Since then, carbonated drinks had a rising popularity and became very familiar throughout the world around 20th century. In many soft drinks, the carbonation process is used as a super added taste to the flavor. Interestingly, the fizzy sensation of the drinks is caused by the presence of dilute carbonic acid created during the carbonation process. This acid creates a mild tingling sensation on the human tongue. The carbonated drinks are considered dangerous to humans as they cause a number of health problems in humans. Some of them are as given. Carbonated drinks are known to weaken bones due to leaching out of the calcium by the carbon dioxide gas present in the carbonated drinks. Apparently, they seem to give a relief from gas, but in reality, they cause hyperacidity. Carbonated beverages also causes belching and heartburn. These drinks contain dissolved carbon dioxide, which becomes a gas when it warms up to the body temperature in our stomach. Frequent consumption of the carbonated soft drink may cause repeated belching as our stomach stretches out due to the accumulation of carbon dioxide gas. Food and stomach acid may come up our digestive tract and reach our food pipe as we belch, causing heartburn and sore taste in our mouth. Carbonated drinks are one of the primary reasons for the increased risk of obesity in humans. Consuming sugar-sweetened carbonated drinks adds up a huge calories to our diet. Consuming sugar-sweetened carbonated drinks adds up a huge calories to our regular diet, which may increase the risk of overweight and obesity. In a health article published in 2007 by the Indian Medical Association, it has been clearly mentioned that the risk of overweight and obesity associated with the consumption of sugar-sweetened carbonated beverages is greater for women than men, and also for adults compared to the children and adolescents. Overweight and obesity are significant risk factors for the development of type 2 diabetics, heart disease, and osteoarthritis. In reality, the high content of sugar in these carbonated drinks causes dehydration by removing water from the tissues. Thus, these carbonated drinks increase the thirst instead of quenching them. Consumption of these carbonated drinks can also adversely affect our overall nutrient intake. Drinking these beverages may reduce our regular consumption of proteins, starch, dietary fiber, and vitamin B2. Recent research clearly states that people who drink carbonated beverages tend to eat less and drink less fruit juices
compared to those who do not drink carbonated drinks. Regular consumption of carbonated drinks can even harm our teeth. Our mouth contains a certain bacteria that feed on sugar, producing the chemicals that can break down the hard enamel of our teeth. A cavity forms when erosion of an enamel exposes the soft inner core of our teeth. When we drink sweetened carbonated soda, the regular sugar remains in our mouth, promoting the erosion process of the enamel that lead to the teeth decay. Also, the carbonic acid present in these drinks further increase the likelihood of gum loosening in our teeth, thereby weakening the teeth and ultimately leading to teeth falls. Added to these points, the craze of carbonated energy drinks is on rise. Even young children can be seen getting addicted to them. The moment one feels a bit run down or tired, these drinks immediately comes to mind. We usually find new brands of these energy drinks springing up all over regularly. Though these energy drinks claim to remove fatigue and tiredness and make one fit, they indeed cause increased excitability. In fact, no amount of chemical additives can make one fit from tiredness. Though these drinks do make us to be alert, refreshed, and indeed reduce sleeplessness, their usage has resulted in more harm than good. Carbonated energy drinks are usually a mix of caffeine, vitamin B complex, sugars, and some herbs like guarana, ginseng seeds, etc. The main ingredient and the one that causes the boost of energy in this carbonated energy drinks is caffeine. Though up to 200 mg of caffeine is considered as safe to be consumed daily, these drinks can contain more than this amount of caffeine in just one serving. Not only this, certain herbs like guarana and herba that are actually included in this carbonated energy drinks also contain caffeine themselves. As is known, excessive caffeine consumption can lead to sleeplessness, abnormal cardiac activities, high BP, kidney disorders, etc. Also, caffeine causes dehydration since it has a diuretic action. Carbonated energy drinks also gives us a rich supply of vitamin B complex. No doubt, vitamin B complex are good to health. However, excess of vitamin B complex intake is very much harmful to human health. Vitamin B3 and vitamin B6, if consumed in excess, can cause severe nervous symptoms, numbness, flushing of skin, inflammation of liver, vision problems, etc. Coming to the various herb ingredients of carbonated energy drinks, these herb ingredients are usually added in a powdered seed form. Guarana seed has double the amount of caffeine in comparison to a coffee bean and thus has a lot of detrimental effect due to the higher caffeine levels. Ginseng seeds seems to have very reactive detrimental effect with blood thinning drugs. Looking at the sugar levels contained in the carbonated energy drinks and the guidelines as given by the Indian Medical Association for the regular consumption of sugars, that is, for women it is 24 grams, that is close to 100 calories per day, and for men it is 36 grams, that is close to 150 calories per day. Most of the carbonated energy drinks contains about 13 to 50 grams of sugar per 100 ml. Consumption of just one can of 250 ml gives us more than the daily allowance of sugar. The excess sugar gives us an instant boost rise, but also it drops at the very same level as it shoots up, giving us again a feeling of being low down. Also, the excess sugar comes with an unwelcome weight tag, that is obesity. Now, having known all these side effects of carbonated energy drinks and also finally understanding that these carbonated drinks are bad to our health, it is time to give some serious thinking to its consumption. Looking at the alternate options, the best option
seems to be the preference to traditional drinks which are quite natural. Some of them are fresh lime juice to which water is added and sweetened with natural honey. If required, ginger, black salt, mint or roasted and powdered cumin seed could be added to give a variety in taste as well as the health benefits. Mango panna is a suitable natural alternate for this softened carbonated drinks, as this mango panna is rich in protein and comes with absolutely no side effects. Buttermilk, sweet or salted lassi are also other viable alternatives. Fresh coconut water seems to be an excellent alternative in place of carbonated drinks, as this fresh coconut water is an excellent thirst quenching rehydration drink and also cools the body at a faster rate. Certain other alternatives which are not quite natural are cold tea and cold coffee. However, there is a botheration on the caffeine level which may be present with the cold tea and cold coffee, and the side effect of the caffeine level is already been outlined. Though all these options seems to be good, there is nothing to beat the good old pure water. It is thus best to give preference to pure drinking water over everything else when it is available readily. The other option discussed here thus become secondary. Finally, I would like to conclude that people, especially the youth of today, should give a serious thought process regarding the consumption of carbonated drinks. Next time, when we want to refresh ourselves, search out for the best natural and healthy refreshing drink rather than a harmful carbonated soft drink. Thank you. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Exchange of ideas. Future predicting technologies. Incan civilizations, their own systems of predicting the future. Wicked old lady sitting in front of a glowing crystal ball predicting our future. Huge computer with like 50-60 mainframes attached to it, and amazing video output in which you see yourself like doing stuff in the future. And the advantage will be that the margin of error will be less. They have a huge data mining system, stored data from the past 5 to 10 years of different times of the day and different economic and political conditions. Hello everybody, welcome to another exciting episode of An Exchange of Ideas. Today's topic is Future Predicting Technologies. Today we'll discuss future predicting systems and we'll talk about what the idea that comes to a person's mind when we talk about the future. And we'll also discuss the historical curiosity of human beings to predict the future. So first of all, we'll just talk about future predicting mechanisms, like the simplest of mechanisms which are like non-scientific. So let's begin with Sparsh. Since the march of the civilization, one question that has intrigued the mankind is what is going to happen next? And this question has resulted in a range of inventions in the ancient Chinese civilization, Indian civilizations, and Incan civilizations. They had their own systems of predicting the future, palmistry, astrology, and there were many other systems. So it's not new thing to us to predict future. Sadiq? Since the dawn of the civilization, we have seen that humans have this inherent nature to predict what's going to happen in their future lives. So this leads for them to create technology so that they can predict the future. For this predictive analytics, you need current as well as historic facts, which is necessary to predict future. Every time we think about the future, one thing comes to our mind is a wicked old lady sitting in front of a glowing crystal ball, predicting our future, telling us about the love of our life or what will happen to us tomorrow or how we'll die or something like that. Throughout the human history, we have always tried to develop new and different ways to try and predict the
future. Like the Romans, also the Indians, used to see the cloud patterns and try and predict how this gods will... What would happen next? Yeah, what would basically this happen was next. not based on any science. This was just a superstition, right? Yeah. Okay, so basically what we've discussed till now is that humans have always wanted to predict the future and resorted to all sorts of means to predict it. So the initial attempts were non-scientific. I mean, they had nothing to do with reality, almost nothing to do with reality. And later on, as Sadiq said, as of today, we're coming up with various analytic techniques to predict the future. Most basic thing that we need to discuss before we could proceed any further is, what is a future predicting system? I mean, what do you understand by a future predicting system? I mean, the basic idea that comes to like the average man's mind is like a huge computer with like 50-60 mainframes attached to it, and like this amazing video output in which you see yourself like doing stuff in the future, and you're like in cool. Krish too. Yeah, Krish. Let's not talk about Krish. So basically, I mean, you see yourself doing something in the future, like cool, man. Or if you see yourself dying, you're like, oh my god, how could I prevent it? And then at the end you die like that. So that's what comes to mind. But that's not true at all. Films have made us think that way. But let's just take everyone's views on what is a future predicting system. Sparsh. What I think a future prediction system is it is completely different from Hollywood movies and Bollywood movies. Horrible, man. Okay, let's just go with Hollywood. Minority Report. Yeah, okay. In Hollywood, I saw a movie starring Ben Affleck and Uma Thurman. The name was Paycheck, in which Ben Affleck was a reverse engineer, and one of his clients suggests him to build a machine that can predict the future. And he successfully foresees the events that will lead to his death, and he tries to change the chain of events, and he's the hero. He's ultimately able to live throughout the movie. He prevents himself He from prevents himself from dying. So this is the concept. But what I think is that a future predicting system will not take account us individual's life. It will take into account a sample space of say lakhs of people or crores of people. Basically a population. Yeah, a population base. And the advantage will be that the margin of error will be less. Because we'll be talking in terms of probabilities. We won't be talking in absolute terms. Yeah, and currently we have statistical inference for prediction, and the outcome of statistical inference helps us to answer a question that what is going to happen next, and this certainly aids us in government formation of policies and preventing disasters such as tsunamis, cyclones, etc. So Sparsh, just sum up what you understand by a future predicting machine. A future predicting machine will tell us what are the challenges the humankind is going to face in the coming years. Cool. It won't predict something at the individual level. That's the gist of what you're saying. Yes. Okay, Milan, what's your idea of a future predicting machine? Future predicting machine, a person's idea of a future predicting machine depends on what he thinks of life and what he wants to achieve in life. I mean, a politician will think in different terms as compared to a student or a stockbroker. Okay, Sparsh, I liked your idea. Next, I would like to ask Milan. Milan is... So I heard, I'm not an expert in chemical engineering from computer science, so yeah. I just heard, I don't know if it's true or not, but you guys have some really cool leak detection systems. Yeah. These actually, I mean, technically these are future predicting machines. Yeah, technically they are future They help you predict like the future, I mean, when a leak could or could not happen with a probability density function or something. Yeah. Cool, could you explain that to us? See, suppose in an oil company which imports oil from various Gulf countries, like Iran or Iraq, the pipelines go through millions and millions of kilometers of tracks. Each region has a different terrain, different temperature, conditions, and different temperature conditions and slopes. So what they do is, for each time of the year and for the purpose for which the pipeline is going, suppose let's say that the pipeline is carrying natural gas or petrol or some kind of fuel which is required for an army, or suppose it is going to a power plant which will then burn it and then supply energy. Different times of years have different demands, because in summertime obviously the demand will be high because of the increased number of ACs used as compared to any other time of the year. So what they do is they have a huge data mining system where they store data from the past 5 to 10 years of different times of the day, years, and different economic and political conditions, and they can, using probability and variance functions like probability density function, and they prepare a variance function which can predict that in 5 to 10 years leak could possibly take place in this place. Cool, so you're essentially boiling down a chemical engineering problem into a mathematical model, and essentially it's a computer science problem. Yeah. Cool, now I understand. Okay, so Sadiq, what are your views on future predicting systems? Just give your personal idea, I mean your opinion on what a future predicting system is and what the aim should be and what is possible. I want to speak on a non-technical view, like not speaking of this technically. I want to say that a future predicting system not necessarily has to be a big computer framework with
many wires and many systems. It can be an individual itself without him creating some technology. If an individual has the necessary statistical and analytical skills to predict the future, to predict one of many possible outcomes, which is called forecasting, I think that in itself is a future predicting system. So it doesn't have to be a very complex idea. It can be as simple as this. Sadiq, what you're saying is quite true. I mean, that's the very essence of a future predicting machine. But you need a computer because a human cannot punch so many numbers at once. I mean, the numbers will be enormous, right? But that depends on which future relating topic you're speaking on. Like, for example, when you're talking about predicting a football match, or when you're talking about predicting an earthquake or a storm, both are separate topics. So no one would predict a football match. That's total chance. We had the example of Paul the octopus, in which the octopus used to predict the matches, and that's a non-scientific approach. I mean, but we will need a computer because there will be a lot of external factors which will be affecting even the smallest event that could happen. What Sadiq is saying, in theory, even a leak detection system can be done by hand. You don't need a computer, but that is the very need of a computer, right? Yeah. Once you have like so much of math that you need to do, that's why computers were born. Basically, they were born to compute. yeah, that's true. But when I said that, I was speaking on a non-technical view. So that's my. No, it's cool. It's your opinion. Currently we have mathematical models. We use regression analysis and time analysis to predict future, what is going to happen on future based on previous observed data. So that is also happens in science. Science prediction is quantitative, right? So the scientific method is built on testing the statements that are logical consequences of scientific theories, established scientific theories. Like if an apple falls from the tree, then it is sure it's going to hit the ground. You can predict the future using Newtonian mechanics. Yeah. That is like the most basic way of predicting the future. Because you know every variable related to the apple. So you can apply Newton's gravitational law and followed by Newton's second law. And you'll easily get where the apple will fall, what will happen, etc. So that's how simple a future predicting technology can be. So guys, all of you listeners, I really hope that you guys are like getting the essence of what we're saying. It's not something that can never happen. It's not fantasy. It's science. It can happen. It's like the material that science fiction forms now and becomes the reality of tomorrow. So it's like 50 years ago, if you told someone about the iPad, they would have been like, are you crazy? That's science fiction. And today we have an iPad. And today we're talking about future predicting technologies. And tomorrow we'll have some concrete technologies. That's my opinion. But let's go back to a basic future predicting system. So as all of us have just talked about it, I just want to summarize with my personal opinion. What I understand by a future predicting system is that if you want to predict the future of any entity in this universe, all you have to do is find out every single variable that influences it. And we'll take every possible combination of all of these variables and assign a probability to each of these occurrences. And in that way, we can predict that with what probability what can happen in the future. So this is basically based on probability. So this is like the essence of what I think most complicated future predicting systems would be. So let's just take a common example. Like there's so many examples. Weather forecasting, that is predicting the future. It's exactly, that's what weather forecasters do. They just predict the future. And we have election polling. We have stock market predictions. So do any of you have an idea of how polling works? I mean, that's a very interesting topic. Yes, that's Harsh, a very you interesting. have an idea? Yes, I have a little idea. In our parliamentary democracy. Yeah. See, we have a plethora of polling agencies that conduct surveys and try to predict which party is going to come with majority or there will be a coalition government. So what happens in polling is that they select a sample space of constituencies. And one of the most important thing is randomization. The more the random things are, the result will be more accurate. So say there are 100 constituencies, so they will choose randomly a number, say 3. So every third constituency will be covered by them. And then each constituency, let's say, has 13,000 voters. Then again they are going to choose random numbers. Let's say they come up with 27. Then every 27th voter of the constituency will be surveyed. His views will be taken into account. And based on that, the predictions will be done by cephalogists. How do they turn out to be like so accurate? I mean, usually. No, that is not that they are always accurate. They have a margin of error of 3%. That's very accurate. Then again, that's like the probability thing, right? You're talking in a certain probability. Yeah. So how does it happen that they predict a certain number of seats and then that's what happens? I mean, see, again, it's going into deep probability. The most important thing that to have to remember is randomization. They don't just say, okay, we are going to survey first 10 voters of the constituency, or the fear choosing only first 10 constituencies. No, they randomize everything. And when they take into account randomization, they cover
most of the probabilities, most of the occurrences that may happen. Okay, so now that we've covered modern future predicting systems, I mean, we've properly talked about the scientific approach and we've discussed certain systems like leak detection systems, polling. Most of all, we talked about what a future predicting system is. So now let's move on to the second section in which we'll talk about some case studies. Exchange of ideas. Okay, welcome back everyone. We're in the second section of the episode, and in this section we'll talk about two case studies, really interesting ones. The first one is of Kyra Radinsky, an Israeli computer scientist who's written an algorithm which basically dissects huge amounts of electronic data in the form of news stories and internet postings. And what it does, it looks for cause and effect relations between these data entities and predicts future disasters, geopolitical events, and even disease outbreaks. So I would like Milan and Sadik to talk about this. Dr. Kara Radinsky, I've heard a lot about her. She's very passionate about predictive data mining, the construction of algorithms that leverage web knowledge and the dynamics to predict future events. So I would like to give an example what she said in an article on the net. She said that if a storm comes 2 years after a drought, a few weeks after the storm, the probability of the cholera outbreak is huge. Yeah, especially in countries with low GDP and low concentrations of clean water. Exactly. I mean, this may seem fairly intuitive. People have been making similar predictions for thousands of years. It's common sense that every time there's a natural disaster, like in Uttarakhand, we had a huge flood, there will be an outbreak of disease like cholera, diarrhea, or something like that. She says that if a storms come after 2 years or drought a few weeks after, the probability of cholera outbreak is huge. Yeah, similarly, if you see, I'm taking this to a different view. If you take the case studies of Shakespeare in the Julius Caesar, he shows that how the Romans at that time used to predict the geopolitical events or the droughts or the storms by interpreting the climatic conditions. In Japan and United States, see, they are plagued by earthquakes, especially Japan. Yeah, so they have tsunami warning systems, and the very basic foundation of the tsunami warning system is seismometers. But this system is again plagued by false warning systems. Sometimes there is no tsunami, but still the warning is issued and people have to take precautionary measures. Accurate. Yeah, it's not very accurate. Okay, we're deviating from the point a bit. Let's go back to Dr. Kyra Radinsky. So, if we had her technology with us, we could have, taken better care of the Uttarakhand floods, right? It's sad that we don't have such technology now. In the future, we'd be looking back on ourselves and be like, wow, how did we live without such technology? But don't you think that Uttarakhand was a different case, because Kyra Radinsky is more concentrating on old stories and the internet postings, and then he tries to predict the futures. But whereas in cases of like climatic disasters like the Uttarakhand tragedy, you can't have a previous background, like you can't have an old story. No, actually we can have a previous background. I mean, the Uttarakhand disaster was actually predicted in 2002. The meteorological scientists, they had enough data. After the Kargil war, they went on an expedition in the high mountains of Himalayas and all, and they had presented a report to the state government that the volumes of the water in the lakes are too high, and it is only a matter of 12 to 13 years to be exact, that the waters will overflow and the city of Uttarakhand will be in danger, but no one actually took the preventive actions. But don't you think that the current drawback with this technology is that it is unable to predict the exact timing? Like we have solar cycles, we are able to predict when the solar cycles... So again, this future predicting technology is based on probability. Yeah, like all the ones we've talked about. There is room for improvement. The only improvement that we can expect in the future is, as Persh's pointing out, is that we can increase the probability of events. That is, right now maybe it gives us like 10-20% chances of a particular event occurring. In the future, the same technology, once it is improved, it can give us say 80-70% probabilities. Let's just wrap up this case study now. Coming back to Kara Radinsky, and it's interesting how she combines dynamics with all the posts on World Wide Web. She also predicted that the recent fuel riots in Sudan, and I would love to see what the Sudanese government reaction to that. So yeah, to this date the predictions don't always work perfectly. And from the Kyra Radinsky case study, we get to know that the accuracy is between 70 and 90%, as Anshuman even pointed out earlier. The software that successfully predicted the riots in Sudan also predicted the Sudanese government to fall, but that didn't happen. Again, it's based on probability. Yeah, again, it's based on probability. So I guess we're all happy here now. We've said what we wanted to, and our viewers can, make up their mind on and do further research, on this case study. So our next case study is based on Twitter. Many of you would be like surprised in using Twitter to predict the future, but
We have like this cool scientist from MIT. His name is Nathan Callis, and he says that he has developed a way to predict crowd behavior using statements made on Twitter. In particular, he's analyzed tweets associated with the 2013 coup in Egypt and says that the civil unrest associated with this event was clearly predictable days in advance. So I would like our panelists to comment on this. Yeah, we are surrounded by social networking sites, and our life is incomplete without Facebook, Twitter, and all other social networking sites. So you see that the social networking site is an important tool even for marketing. So the people in marketing knows what is the consuming pattern of the users, and based on that they can predict which product will achieve great heights and which will become obsolete. So yeah, we can use again Facebook and Twitter for future predicting technologies. Yeah, each and every individual tend to follow a trend which largely the whole population follows. I mean, if my friend is buying a new phone, I also tend to buy that phone because of the trend. The trend was in favor of that. It was a new mobile, it is a good mobile, cheap and everything. Obviously, each and every crowd behavior can be predicted in a trend. Talking about Nathan Callis again, what his algorithm is doing, what he said is perfectly true. He's trying to say that social media has become an inevitable part of our lives. It's taken a permanent role in our life where we share our feelings, our views. So what he's trying to do here, he's saying that he can easily predict the possible outcome because in our everyday life we post our viewpoints in the form of tweets on Twitter, so he can easily read those tweets and he can come up with a possible outcome. And that's what he's done to the various Egyptians, and he's predicted the civil unrest which happened in Egypt. Yeah, I agree. If we analyze the tweet feeds and the Facebook status, we can analyze what is the public mood over a range of issues. It can be corruption, it can be elections, it can be unrest, it can be anything. Yeah, it seems quite clear that predicting future crowd behavior is simply a matter of picking this leading indicator out of the noise. Again, this is related to what we've talked about in the previous sections. Basically, what Callis is saying here is that he wants to pick up the messages that we post on Twitter, convert them into a computer understandable, computer processable form actually, by using natural language processing. And then once we have it in a form that can be manipulated by computers, again we start finding patterns, relations, and we can predict what can happen in the future. So we have there is no shortage of people who make these kinds of predictions about historical events using historical data. But the bigger question is whether it's possible to pick out this in advance. In other words, is it possible to make predictions before the events actually occur? Yeah, that is the quest in which humankind is involved since ages. And we have, as I've earlier said, we have evolved numerous systems. But what I think from the scientific point of view, that yes, we may not be able to predict the exact timing of an event, but we will be able to predict the occurrence of an event. Just like NASA is able to predict the solar cycles, it is not able to predict the exact timing of the solar cycles. So just like we are able to predict eclipses, there time will come that we'll be able to predict malaria outbreaks, the cholera outbreaks, or the earthquakes. Okay, so cool. Now that we've finished the case studies, we're done with the second section. And now let us move on to the final section. In this section, we'll just let our imaginations have fun. We'll unleash our imaginations. So this third section is about the science fiction perspective of future predicting technologies. Exchange of ideas. Welcome back, listeners, and we're in the final section of our show, science fiction and its perspective of future predicting technologies. So I would like to kick this discussion off with a perfect example of a future predicting machine. It's actually not a machine, it's actually a mathematical perspective. It's been given to us by Isaac Asimov. He's my favorite science fiction writer, and amongst his works, my personal favorite is The Foundation. So in The Foundation, what Asimov discusses, it's about a scientist, Harry Sheldon, who comes up with a mathematical model to predict the future. So basically what this model does is that it predicts the future of populations. Basically there's this huge civilization called the Galactic Empire, and Harry Sheldon predicts the end of this Galactic Empire and no one believes him. So basically what he says is that based on certain mathematical axioms and principles, there's this branch that he discovers called psychohistory. So Sheldon is a mathematician who is a pioneer in psychohistory, and using the principles of psychohistory, he predicts that this empire is going to fall. So there's this scene between Sheldon and another character named Gal Dornick, in which Sheldon pulls out this cool quantum calculator and shows to Dornick all the calculations and convinces him that the empire is about to fall. And it is this scene that inspires me so much. Let's talk about the principles involved in Asimov's future predicting model. The first principle is that
Asimov draws an analogy to the kinetic theory of gases. In this, we cannot predict what is going to happen to a single molecule of the gas because it's random. But once we apply our principles to the whole population of all of the molecules of the gases, we can predict what's going to happen. So the same thing Asimov says can be applied to populations of human beings. So what he says is that if you predict something about this population of human beings, as long as this population is large enough and the size of this population is not influenced and this population does not know as a whole about this future prediction, the prediction will come true. Basically, this is like a combined form of history, sociology, mathematics, and statistics. So you have historical data, and combined with sociology, you understand why this historical data is occurring as it is. And then you finally model it using your mathematics, and you interpret it using statistics, and finally you have your quantum calculators or your computers or your things which crunch the numbers and tell you what's going to happen. Oh, that's a brilliant viewpoint from you relating to Isaac Asimov. According to me, any scientist can predict a future. To predict a future, one needs to follow two principles. One needs to obey the law of physics, and secondly, the prototypes must exist, so that which explains the probability of this possible outcome. So that's what's happening in this Isaac Asimov case. He's explaining the law of physics, which is the kinetic theory of gases, he said, and the prototypes are existing, size of the population. So I think what he said totally makes sense to me. Yeah, I am really intrigued by his concept of applying laws not on an individual level but To the population. to the population as a whole. So, for example, if you in physics we have temperature. Similarly, there is no the concept of temperature does not apply on a individual molecule. It applies on a group of molecule as a whole, and this temperature is very important. It's a crucial factor in influencing the climatic conditions around the earth. So yeah, I agree in concept with the theory that there are certain principles which are applicable on the population as a whole, and they influence the outcomes, and hence the future can be predicted. Anshuman, I wanted to ask you this thing. How Isaac Asimov's this so-called predicting machine incorporates Heisenberg's... Cool. This is an interesting thing, actually. I once thought about this. I mean, when I first read about Asimov's future predicting model, I was like, how does it stand against Heisenberg's principle? Because what Heisenberg's principle essentially states is that you cannot predict both the velocity and the position of an electron at any point of time with considerable accuracy. So this destroys this totally finishes off like the Newtonian perspective in which you can predict the future of a entity once you know its coordinates and the forces applied to it. So essentially there can never be future prediction with accuracy, that is. But what Asimov's model does, it rules out this problem of Heisenberg's principle by applying the whole thing to a population. The exact same thing that is done in kinetic theory of gases. What it does is that suppose there is an uncertainty related to a particular individual. Okay. Yeah. This uncertainty is integrated over a whole population, and it turns out to be quite negligible because it's not talking about a particular individual. When you talk about an individual, you have a lot of uncertainty. But once you talk about like a whole population, all of this uncertainty is actually, integrated out of the whole equation. Yeah, as I said earlier, humans tend to follow a trend, and that trend over a period of time does not change. Exactly. The trend is not influenced by Heisenberg's principle, but a particular molecule is always influenced by Heisenberg's principle. Because at the macroscopic level, we can successfully predict the future using Newtonian mechanics. So that's essentially what it's doing. It's not taking a particular person, it takes a whole population, and it's analogous to our macroscopic level. But what I fail to understand is how does it take into account an individual or a group of population's emotions that tend to change over a period of time depending upon various external factors and stimuli which they face in their day-to-day lives. Yeah, I agree with the Milan. You see, even in the stock market case, they have various mathematical models which is used to predict the stock market doom or a stock market boom. But again, the emotions it's a variable factor which plays a very important role. So how can you take into account emotion as a variable? See, Asimov has not gone into too much detail, but after reading the novel, my personal view is that Asimov touched this topic very subtly. I mean, he didn't go into it, but he touched it in a subtle way. What Asimov, I think, wanted to convey was that this model, what it does is that suppose there is an uncertainty for a particular person's emotions, right? But once you assume an emotion for a crowd, an individual's uncertainty cannot influence a crowd's overall emotion. But don't you think that individuals make a crowd? So if there is uncertainty within the large number of individuals, so obviously the crowd has to have... Exactly. All of these uncertainties tend to cancel out. They're above the equilibrium value, more or less. There is a very low probability that each emotion will have the same uncertainty. But don't you think that in the case of elections we have,
we have. See, this has nothing to do with the elections. This is a totally different concept. Yeah, I'm applying the emotions as a factor. We have examples wherein people are swayed by a wave of a certain politicians. Then don't you think that emotions play an important role and you just cannot cancel out emotions? When I was talking about the model, there was one rule that I talked about. You have a huge population and this population does not know about your prediction. So your prediction cannot influence the population's emotions. Okay. Let's just talk about what you just said. We have a political system in which the emotions of the whole population are being swayed by a single politician. Correct? Yeah. How will the Asimov model work on this? Now, this is my extrapolation, not Asimov's. See, how I think it would work is that given that it has gone into the history of this whole system, it knows what sort of politicians can influence this crowd, correct? Yeah. Because it's gone through all of the historic data. But I'm talking about the future. Again, we go back to the future. We are not taking account into the present. You're trying to say that how can we predict the future, right? You're saying that a politician is there and he's swaying the emotions. How is this model going to predict the future? That is the case, right? Yeah. Okay, so in this case, Asimov's model knows what the crowd wants. It has properly incorporated the history of this crowd. Once you incorporate the history of the crowd, you understand what the crowd wants. Okay, so you are saying that if we know the history, we can neglect the present condition of the crowd? No. We're not neglecting the present condition. Knowing the history, we know the present condition. And the present condition is variable. We know what can influence this present position, this present perspective. Okay, you agree? Yeah. So what you're saying is that suppose a politician comes up and sways the emotions in like an opposite direction, right? So the power of this model is that it will predict that a particular politician will come up and sway the emotions because the crowd needs such a person and the machine has identified such people in the system. So there's a large probability that such a person can come up and sway the emotions in the direction you're talking about. So the machine can essentially predict this. So you're essentially saying that this machine takes past and present into consideration and then predicts the future. Somewhat. It studies the history, so it knows what can influence the present. And then it incorporates whatever is happening in the present and predicts the future. So I can infer that you are saying that it uses past and predicts future. Present is influenced by the past. You understand the present using the past. That's the whole purpose of the history thing. And once you know the present and you have all the variables in contention, you can predict a probable future for a huge mass of people. Anshuman, but the crowd 100 years ago is not the same as today, right? They have different needs. I mean, 10 years from now, the needs of the whole population will change. They'll not remain the same. All of that will be incorporated in the history component of the model. But what are needs? Needs are a function of history. Yeah, some. They are a direct function of history. Whatever me, you, Sparsh, Sadik, what we want is a product of the history that has given rise to us. So if you know and you have properly modeled the history of a civilization, you understand the computer actually. When I'm saying you, I mean the computer. Yeah. The computer or the quantum calculator that Harry Sheldon had understands what this population wants because you have all the data points. And given that you have all the present data variables, you can predict with considerable probability what these data variables will do. But don't you think that there will exist a certain margin of error? There will. No doubt. And this can also be influenced. You know how? Suppose you have a whole population of people in a particular place and you introduce another population of people with completely different thoughts in this same place. The results will change. The future predicted will go wrong. But don't you think that the machine should have predicted the migration of a certain population to influence the result? Exactly. See, the machine just closes the particular population in a closed box and assumes that no population will come from one place to the other. The machine is a fictional thing. See, what the machine does, it talks about an intergalactic empire. See, so basically here it's talking about one planet or one empire at a time. And when it's talking about a whole empire, even if you introduce one whole new planet into the empire, it won't influence what's going to happen to the empire. So it's essentially perfect. Don't you think the machine is taking into account all the planets that are present in the intergalactic empire? Yes. So it is essentially that there will be hundreds of variables. Exactly. That's why Harry Sheldon had a quantum calculator. But what would be the efficiency of the machine if we introduce a new variable that was not taken into account by the machine? It will go wrong. That will happen to any system. But then if it will go wrong, then what is the difference between the present machines and the future machines that will predict the technology? Because the margin of error will still be persistent, will still be there. What I'm saying is that I'm not going into the future predicting technology. I'm saying what will be the use of such a machine if there still exists a margin of error. Because currently we have tsunami systems in Japan that predict occurrence of tsunamis, but then they also are plagued by the errors. Similarly, if we are going to have a future predicting technology which also predicts events, but there is again a margin of error, then what will be the use of such a machine that will involve huge cost in making, but still there will be an error? You're talking from a practical perspective. We're not talking about Asimov's stuff anymore, right? Yeah. Okay, everybody. So now that we've talked about Asimov's machine, I mean, you guys enjoyed
Yeah. as in I hope our listeners also enjoyed. I mean, this is something dear to my heart. Yeah, it was a very new concept, and I was totally fascinated by him. Like 10 times more fascinated when I read about it. I was jumping up and down. I was actually a kid then, so I'm eager to read the novel. I hope our listeners also are eager to read the novel, and many of them must have already read the novel and are like, dude, I know more about this than you to me. Let's go back to the practical aspects and finish this discussion. So basically what we've talked about is what a future predicting system is and how humans have always wanted to predict the future, the non-scientific approach adopted by our ancestors, and finally the scientific approach and the mathematics and statistics involved in this approach and the role of computers. And we went on to case studies, the Twitter case study, Kyra Radinsky, and finally we discussed Isaac Asimov's amazing idea, which some mathematicians today think is actually possible. So let's wrap this discussion up. Thank you, Sparsh. Thank you, Sadik, for being here with us. Listeners, thank you for tuning in. This is Anshuman Mishra and Milan Shanai signing off. Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8. வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தகவல்கள், பல்வேறு துறை சார்ந்த தகவல்களை உங்களுக்கு தினம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சில தகவல்கள் கொண்டு வந்திருக்கேன். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த், என்னோட இணைஞ்சிருக்காங்க சுரேஷ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ். யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் பென், இது எல்லாம் அதுக்குள்ளாக நம்ம விரலை விட்டுக்கலாம். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாவி பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல அளவுக்கு என்னால் இதை தொடங்குது அப்படின்னுட்டு. ஆனால் சைனாவில் இந்த பேப்பர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஈஜிப்டில் பேப்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் பிடிச்சி 1800களில் அது ஒரு பேனா மெட்டலாக மாறி, அதுக்கப்புறமா 1940களில் இது வந்து ஒரு பால் பாயிண்ட் பேனாக மாறி, அதுக்கப்புறமா கிளம்பி 1960ல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபைபர் பென் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து ரோலர் பென்னாக மாறி, இன்னைக்கு ரிங் பென் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிக்கு பென் எல்லாம் வந்திருக்கு. இதை தாண்டி வேறு என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தேடினோம்னா பற்பல விஷயங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் நாங்கள் இன்றைக்கி அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் பேனா அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு தலைப்போட அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிறோம். உங்களுக்கு பலவிதமான தகவல்கள் தரோம். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்டமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த். என்னுடன் இருந்து விடைபெறுவர்கள் நான் சுரேஷ் போஸ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ். மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.